So listen, நம்ம இந்த previous videoல markets related எல்லா conceptsமே நம்ம in-depth discuss பண்ணிருந்தோம், including what are all different types of market and their features and the equilibrium, also the long run, short run எல்லாமே நம்ம discuss பண்ணிருந்தோமா. And இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, we'll begin with the previous 6 attempts MCQs discussion டா. ஓகேவா? From this chapter markets டா. So இந்த marketsல இருந்து நமக்கு on an average எவ்வளவு மார்க்ஸ் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 12.2 marks வருது. Nothing but you can expect at least 12 marks. ஓகேவா? அது ரீசன்ட்டா previous students பாத்தீங்கன்னா he been asking 14 to 15 MCQs. Eventually we can expect the same marks even for our future attempts. Now in the particular 600 MCQs ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ல இருந்து we'll be discussing 73 MCQs டா. இங்க பாரு, இந்த 73 MCQ டிஸ்கஸ் பண்றது just 25 minutesல முடிஞ்சிரும். நீ லாஸ்ட் டைம் இந்த previous video பாத்திருப்பீல, so you would have like revised each and every concept. Just try to recall them throughout this 25 minutes. You will get the bloody confident before your exams. Okay va? So start பண்ணலாமா from the first question. The supply curve of a perfectly competitive firm in the short run is supply curve நமக்கு எப்படி இருக்கும் perfectly competitive firmல? We know that MC curve becomes the supply curve நம்ம சொல்லியிருக்கோம். and நமக்கு average variable cost ஓட minimum point நமக்கு டச் பண்ணிட்டு தான் above நமக்கு MC curve போணும் நம்ம பார்த்திருக்கோம், right? So let us see that. Okay, நம்ம ஒன்ஸ் பார்ப்போம். Clear? Already we have discussed this in the perfectly competitive form. இங்க பாருங்க, so MC curve என்ன பண்ணுது, ABC curve ஓட minimum point touch பண்ணிட்டு then it is going to the upwards direction. So then the MC curve itself becomes what the supply curve. So அந்த ஆப்ஷன் நம்ம இங்க இருக்குன்னு தேடணும், கரெக்ட்டா? So the portion of the marginal cost curve which lies below the minimum point of average variable cost என்ன சொல்றோம், lies below-ங்கற, ஆனா lies below கிடையவே கிடையாது, it lies above. Okay, the portion of the MC curve which lies above the minimum point of average variable cost curve, correct? So option B is the right option here. Next, three major smartphone manufacturers Alphatech, Beta Mobile, Gamma Gadgets dominate the smartphone market. These companies are in constant competition for market share and innovation. யாரு இந்த மூணு கம்பெனியுமே மார்க்கெட் ஷேர்க்காவும் இனோவேஷனுக்காவும் கான்ஸ்டன்ட்டா காம்படிஷன் வச்சுக்கிட்டாங்க. Which type of the market structure has been described in this scenario? என்னது? Nothing but oligopoly, கரெக்ட்டா? Next, if marginal revenue for unit 1 is rupees 10, for unit 2 is rupees 5, for unit 3 is rupees 3, then what will be the amount of total revenue னு கேட்டிங்கனா, so we know that the total revenue is nothing but what the sum of marginal revenue was. Okay, so இப்போ நமக்கு marginal first unit level 10, second unit 5, third unit 3, அப்ப 10 plus 5 plus 3 எவ்வளவு வருது? 18. So option D is the right option here. Next, question number 4 which market covers a wider area such as a few adjacent cities, parts of states or a cluster of states? அது என்னது நமக்கு தெரியும், அது என்னது? Regional markets. Next, when should a competitive firm considering shutting down its operations? We know that whenever the price is below the average variable cost, then we need to shut down the business. Okay va? So here the option is when the price is above total variable cost, கிடையாது. When the price is below average variable cost, definitely the option B is the right option. Next, in Ricardo's view, what does exchange value represent? நம்ம இத சொல்லிருந்தோமா இல்லையா? So the cost of production of a commodity கிடையாது. The subjective preference of individuals கிடையாது. Power in exchange over purchasable commodities in general is the right option here. Next, talcum powder market is an example of which of the following market? Very simple. என்னது? Imperfect oligopoly. Okay, நம்ம PDF ல நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்திருந்தோம், பார்த்தோம்ல. Next, a software company engages in price discrimination for its product. The company identifies different market segments and charges different prices based on perceived differences in willingness to pay. This is possible under which situation da? Price discrimination is majorly like enga possible da? Adu monopoly la da. So a monopoly. According to the kinked demand curve hypothesis, why does the demand curve facing an oligopolist have a kink at the prevailing price level? So kink at the prevailing price level நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியதுமா இல்லையா? So generally நமக்கு இப்படி வரும் கர்வ், திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா இப்படி inelastic போக ஆரம்பிக்கும். Nothing but at this prevailing price level, ஓகே பாத்தீங்களா, அங்கதான் நமக்கு கிங்க் ஃபார்ம் ஆகுது. கிங்க் இஸ் நதிங் பட் வாட் the bend. So above that bend வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு? So the demand curve is being elastic, highly elastic. So and below that prevailing price level நமக்கு என்னவா மாறுது? It is being inelastic, கரெக்ட்டா? So அதன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So here the option A is to create confusion among competitors. Definitely not. To make the demand curve visually interesting, அதுவும் கிடையாது. Next option C, the segment above price is highly elastic and below it is inelastic. Very simple the answers. நீ பாத்தியா, நம்ம என்னெல்லாம் marathon டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுமோ அதே பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இங்க MCQs previous attempts கேட்டிருக்கான். So this is how even in the upcoming they will be asking the question. So நீ panic ஆக தேவையில்லை, clear-ஆ? Next, a market, okay listen, sorry, okay, next, a market structure in which there is only a single buyer and single seller is known as என்னடா அது? Bilateral monopoly. தெரியுதானே? Next, monopolistic competition is characterized by many sellers selling identical products to many buyers. Identical products னு சொன்னமா? கிடையாது. Many sellers selling differentiated products to many buyers is the right option here, correct-ஆ? Next, question number 12, condition for equilibrium of firm under perfect competition. என்னடா கண்டிஷன் equilibriumல நமக்கு perfect competitionல? Where marginal revenue is equal to marginal cost. Okay, fine. Then when average revenue is equal to average cost, கிடையவே கிடையாது. Next, MC curve cuts MR curve from below. Yes, அதுமே பண்ணுதா, பட் ஆனா ஈக்லிபிரியம்ல ரெண்டுமே நடக்கும். என்னது? MC equal to MR, MC curve cuts MR curve from below. So D is the right option here. Even though A and C look the right answer,
அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி வச்சிருக்க நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆன்சர் என்னது? டி, ஆப்ஷன் டி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், a market structure in which all firms individually are price taker is known as price takers. யாருப்பா? perfect competitionல தான் அவங்க தான price takers. next, price elasticity of demand of a firm under perfect competition will be, price elasticity வந்து நம்மளுக்கு perfect competition என்னடா இருக்கும்? parallel to x axis nothing but what? infinite. கரெக்ட்டா? next, many sellers offering differentiated products to many buyers is the characteristics of what? many sellers operating அத இப்போதான பார்த்தோம். many buyers என்னது? அது monopolistic competition. next, identify the current relationship among MR, AR and E. MR and AR and E க்கு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். E ஓட வேல்யூ less than 1 என்ன, greater than 1 என்ன, 0 என்ன நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிதோமா. at 0 what happens da? at 0 TR is what da? maximum. MR will be like நமக்கு MR வந்து 0 வரும். அப்ப E ஓட வேல்யூ என்னவா வரும்? 1 வருமா? So when the E value is 1, MR becomes 0. So when MR becomes 0, TR is maximum. So இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோமா இல்லையா? So அதுதான் இங்க ரிலேஷன்ஷிப்பை கேட்கறோம் நம்மளுக்கு. So MR equal to AR into E divided by E minus 1 கிடையவே கிடையாது. நம்மளுக்கு என்னடா வரும் அதுக்கு ஃபார்முலா? MR equal to AR into E minus 1 divided by E தான வரும். So we need to check for that particular relationship. Now look at the option B. AR equal to MR into E minus 1 divided by E. AR equal to MR into வராது. கரெக்ட்டா? next, MR equal to AR into E divided by E minus 1 again கிடையாது. MR equal to AR into E minus 1 divided by E. So option D is the right option here. Okay, next, total revenue will be maximum where elasticity is equal to, இப்போதானடா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். when E is equal to 1 நமக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா total revenue will be maximum because the MR will be 0. when MR is 0, total revenue is maximum. நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோமா இல்லையாப்பா? கண்டிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க இங்க பாரு, which we have already discussed. Okay, so that is what. So option A is the right option here. Next, identify the correct below mentioned conditions or conditions for equilibrium of a firm under perfect competition. First one, MR equal to MC, correct தான். MR is greater than MC, கிடையாது. MR is less than MC, அதுவும் கிடையாது. MC should have a positive slope. So okay, அதுதான் correct. MC should have a positive slope. The reason because a positive slope MC should have a positive slope. correct. So next, MC should have a negative slope. வாய்ப்பே கிடையாது. So 1 and 4 is the right option here. நீங்க 1 and 4 எங்க இருக்குன்னு தெரியுங்க. A ல இருக்கா? கிடையாது. B ல இருக்கா? கிடையாது. C ல இருக்கா? கிடையாது. D ல இருக்கா? option D is the right option here. clear? market for soaps and detergents are the appropriate example of what? monopoly கிடையாது, oligopoly கிடையாது, monopolistic competition. market for soaps and detergents. clear? next, downward sloping and highly inelastic demand curve is the feature of, downward sloping and highly inelastic curve is the feature of என்னதுடா? monopoly-ஆ, oligopoly-ஆ, monopolistic-ஆ, perfect competition? definitely the answer which is நமக்கு என்னவா இருக்காது? perfect competition கிடையவே கிடையாது. அப்ப monopolistic-ல வருமா, oligopoly-ல வருமா? oligopoly-லயும் கிடையாது. monopoly-ஆ, இப்ப monopolistic-ஆ? definitely the answer which is monopoly. clear? next, question number 21. market characterized by a single buyer of a product or service and is most applicable to factor markets in which a single firm is the only buyer of a factor is known as only buyer. அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? monopsony தானே, monopsony தானே. So next பார்க்கலாமா? assume that when price is rupees 20, the quantity demanded is 9 units, and when price is 19, the quantity demanded is 10 units. என்ன சொல்லிருக்கான்? assume that when price is 20 rupees, the quantity demanded is 9 units da, and when price is rupees 9, the quantity demanded is 19, the quantity demanded is 10 units ன்னு சொல்லிட்டான். கரெக்டா? அப்ப 20ல நமக்கு எவ்வளவு வருது? rupees 180 வருது டோட்டல் ரெவன்யூ. அதே 90 நமக்கு இங்க வருது 190 வருது. ஓகேவா? now இப்போ என்ன கேக்குறான் நம்மள்ட்ட? so based on this information, what is the marginal revenue resulting from an increase in output from 9 to 10 units? 9 to 10 units போகும்போது what is the marginal revenue கேக்குறான். 180ல இருந்து டோட்டல் ரெவன்யூ சேஞ்ச் ஆகுறத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? marginal revenue சொல்றோமா இல்லையா? கரெக்டா? so 180ல இருந்து 190 போதுனா nothing but the change which is additional. எவ்வளவு வருது? 10 rupees. கரெக்டா? okay, the next question which is average revenue curve is also known as what? the demand curve. உங்களுக்கு தெரியும்ல. next, in oligopoly, when the industry is dominated by one large firm which is considered as leader of the group, then it is called என்னடா? then it is called what? the என்னது? partial oligopoly. கரெக்டா? next, calculate marginal revenue when average revenue equal to 45 and price elasticity of demand equal to 3. நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும். என்னது? மார்ஜினலுக்கும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூக்கும் எலாஸ்டிசிட்டிக்கும் இருக்கிற நமக்கு ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும் தானே. சோ நதிங் பட் என்னடா அது? MR equal to AR into E minus 1 divided by E ங்கிறது நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? next, இப்போ we got 45 into E minus 1, 3 minus 1 divided by என்னதுடா அது? so 3. கரெக்டா? 2 divided by 3 how much டா? okay, 0.6666 நமக்கு வருதா? into 45 பண்ணும்போது will get 29.997. that is roughly rupees 30 da. clear? புரிஞ்சுதா? next question, which of the following is not a feature of perfect competition market? very large number of sellers இருப்பாங்களா? yes. homogeneous products தானே? yes இருக்கும். inelastic demand னு சொல்றான் பாத்தீங்களே. firms are price takers, அதுவும் கரெக்ட் தான். ஆனா inelastic demand கிடையாது. இங்க question வந்து நெகட்டிவா கேட்டிருக்கான். not a feature னு சொல்லியிருக்கான். so C is the right option here. next, a firm should not produce at all if AR is greater than minimum AVC. okay, AR is equal to ATC if its total variable costs are not met. அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. if its total variable costs are not met, then we are not supposed to produce. ஓகேவா? next, which type of markets allocates productive resources to producers and helps ensure that resources are used efficiently டா? எதுலடா? which type of markets allocates productive resources? இது factor markets தானே. clear? next, the firm will be making maximum profits by expanding output to the level where
MR is greater than MC MR is equal to MC MR is equal to MC தான். Next question number 30, which of the following is not a feature of the monopoly market? So இங்க not a feature னு சொல்லிருக்கான், of the monopoly market னு சொல்லிருக்கான். Single buyer of the products இருப்பாங்களா? monopolyல single buyer இருப்பாங்களா? கிடையவே கிடையாது. Large number of buyers இருப்பாங்க, but seller is only the single. Okay, so that will be the right option here. Barriers to entry இருக்கும். Next, no close substitutes. Market power எல்லாமே monopoly தான் இருக்கும். Clear? Okay, listen. The next question, which is question number 31. Which of the following is not a condition for price discrimination? The seller should have price setting power. The seller, அது கரெக்ட் தான். The seller should be able to divide his market into two or more sub-markets. அதுவும் கரெக்ட் தான். The price elasticity of the product should be different in different sub-markets. இதுவுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், கரெக்ட் தானே? Next, it should be possible for buyers of low-priced market to resell the product to the buyers of the high-priced market. கிடையாது. ஓகேவா? So option D is the right option here. Next, under second-degree price discrimination, different prices are charged for what? Each individual consumer, location, customer segment, different quantities sold. Second degree price discrimination different quantities sold தான் நம்ம சொல்லிருந்தோம், கரெக்ட்டா? Next, 33 ல king demand curve model of oligopoly is also called என்னடா அது? species model நம்ம சொல்லிருந்தோமா இல்லையா? Next, assume that when price is rupees 30, the quantity demanded is rupees 30 கிட்ட எவ்வளோடா? 19 units. When the price is 28, okay, the quantity demanded is 20 units. Okay, what is the marginal revenue resulting from 19 to 20 அப்போ ஒன்னும் இல்ல, simple. 19 into 30 பண்ணினா you'll get some value of 570 nothing but total revenue. And 28 into எவ்வளவு வருது? 28 into 20 பண்ணினா you'll get something 560 nothing but the marginal revenue is being negative here. Okay வா? So 570 நமக்கு 560 minus 570 பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருதுடா? minus 10 வருது. So option B, 560 minus 570 தான் நம்ம பண்றோம், கரெக்ட்டா? Now option B is the right option here. Next என்னடா? The oligopoly market in which few firms come to a common understanding with each other in fixing price or output or both is called என்னடா அது? கொலிசோ ஒலிகோபோலி. டிஸ்கஸ் பண்ணமா இல்லையா? நெக்ஸ்ட், அண்ட் இது பாத்தியா காமனா இந்த ஒலிகோபோலில இருந்து டைப்ஸ்ல இருந்து டெஃபினட்டா ஒரு क्वेश्चन வந்துகிட்டே இருக்கா ரிப்பீட்டடா. சோ யூ நீட் டு பி வெரி காஷியஸ் in that particular area. Next, under which of the following forms of market structure a firm cannot influence the price of its product? Perfect competition னா உங்களால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாது. So sorry, okay, for perfect competition. Next, a competitive firm should shut down if the total revenue is less than the average variable cost. Its total revenue less than the average variable cost. Option C is the right option here. Aluminium industry is the example of what? Open oligopoly. இதுமே பாத்தியா இதுல இருந்து அது பர்టిక్యులர் ஒரு क्वेश्चंस வந்துகிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட், king demand curve is found under what? oligopoly. கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட், which one of the following is not the object of price discrimination னு சொல்றான். என்னது? to earn maximum profit. கரெக்ட்டா? It's an object. to enjoy economies of scale. ஆமா. to secure equity through pricing இருக்கு. ஆனா to hold excess stocking ஒன்னு நம்ம சொல்லவே இல்ல, கரெக்ட்டா? So which is not the object of price discrimination. Next, which of the following is a fundamental cause for the creation of monopoly? Barriers to entry தானடா. Next, a fast food chain introduces a new burger with a unique sauce to differentiate itself from competitors. Although many similar burger options exist in the market, customers perceive this product as distinct. Which type of என்ன சொல்லிட்டான்? கஸ்டமர் perceive this product as distinct. Many similar burger options exist in the market. Okay, he want to differentiate itself from competitors. So which type of market structure has been represented in given scenario? Monopolistic competition. Okay, next, identify the correct formula for marginal revenue when there is a 1 unit change in output. என்ன வரும் நமக்கு? MRN equal to TRN minus TRN minus 1. Option A is the right option here. Which type of firm has the market power to change a price above marginal cost and earn a positive profit? யாருனால இந்த வேலையை பார்க்க முடியும்? ஒரே ஒருத்தர் தான். யார் அவன்? Monopoly firm. Next, markets where firms buy the resources they need like land, labor, etc. are called என்ன மார்க்கெட்? அது ஃபேக்டர் மார்க்கெட் சொல்லிருக்கோமா இல்லையா? goods and service product market. கரெக்ட்டா? So next question, 46, which of the following is core characteristics of an oligopoly? Core characteristics of the oligopoly என்ன பாது? efficient allocation of resources definitely not. lease advertising கிடையாது. unique product கிடையாது. interdependence between the firms தான் என்னது? நம்மளுக்கு characteristics of core characteristics of oligopoly. Next, if output increases from 60 units to 70 units leading to an increase in total revenue from rupees 100 to 120, என்ன கேக்குறான்? What is the marginal revenue? What is the marginal revenue? Extra or additional unit விக்கும்போது what is the extra revenue which I am generating? Nothing but என்னதுடா? change in total revenue divided by change in units நம்ம பண்ணணுமா? So change in total revenue எவ்வளோடா வருது நம்மளுக்கு? 100 like nothing but what? நம்மளுக்கு 120 minus 100 எவ்வளவு வருது? 120 minus 100 divided by என்னது? 70 minus 60. Nothing but what? change in total revenue divided by change in units. Correct? So that is nothing but how much we are getting? 20 divided by 10 how much we are getting? We are getting 2 rupees. தயவு செய்து sir change in total revenue மட்டும் நீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன்னு வெச்சுக்கோங்க, you will get only rupees 20. So அதுதான் இங்க wrong answer. ஏன்னு கேட்டினா இங்க வந்து நமக்கு 60 units 70 units கொடுத்திருக்கா. marginal revenue ஒரு additional unit தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும். ஓகேவா? So B வராது, நமக்கு D தான் right option here. Next, in the monopoly market if ATC is greater than AR, firm will incur losses. The cross elasticity of demand for monopolistic product and any other product is என்னடா அது? nil or zero தான் நம்ம சொல்லிரோமா இல்லையா? So nil or zero or very small.
ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்லப்பா. எங்க மோனோபோலிஸ்டிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோமா இல்லையா? மோனோபோலி ஃபீச்சர்ஸ் மோனோபோலில பாருங்க. சோ நோ க்ளோஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் சொல்லிதமா இல்லையா? சோ கிராஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அகைன்ஸ்ட் எனி ரைவல் குட் இஸ் nil or very small. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட், which of the following is not true for long run equilibrium of a perfectly competitive industry? லாங் ரன்ல நம்மளுக்கு என்ன வராதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்ஸ் நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்ல வராது. கரெக்டா நார்மல் ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் வரும். சோ இங்க என்ன சொல்றேன்னு பார்க்கலாம். ஆல் ஃபர்ம்ஸ் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் இன் ஈக்லிபிரியம். ஆமா, ஆல் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் earning சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்ஸ் கிடையவே கிடையாது. சோ இங்க என்ன கேட்டிருக்கான், நாட் ட்ரூன்னு சொல்லியிருக்கான். சோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் ஹியர். நெக்ஸ்ட், a market characterized by a small number of large buyers and is mostly relevant to factor market is termed as what? என்னது? மார்க்கெட் ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் லார்ஜ் பையர்ஸ் and is mostly relevant to factor market. யாருப்பா அது? Oligopsony. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், purchase of foreign currency contract at future rate from bank is a transaction involving forward market. Next, if the price elasticity of demand is 1, MR will be என்னடா சொல்லிருந்தோம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். MR will be 0, TR will be maximum. Consider a monopoly selling in two markets at a price of ₹60. The elasticity of demand in market A is ₹5 and in market B is ₹6. Calculate the marginal revenue in both markets and determine which market should receive more output கேட்டிருக்கா. இது நம்ம அழகா எங்க ஒரு டாபிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். எந்த டாபிக் ஐடியா இருக்கா? டிஸ்கிரிமினேட்டிங் மோனோபோலி நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா? சோ the same concept need to be applied here. இங்க நமக்கு பிரைஸ் கொடுத்திருக்கா, ஆல்சோ தான் நமக்கு எலாஸ்டிசிட்டி கொடுத்திருக்கா. சோ மார்க்கெட் ஏக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணுவோம்? பிரைஸ் into elasticity minus e minus 1 divided by e பண்ணுவோமா? nothing but ₹60 into e minus 1 எவ்வளவுடா? 5 minus 1 divided by 5. So if you do that, how much you are getting da? into 4. So நம்மளுக்கு இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன வருது? 5 minus 4 divided by 5 into 60 பண்ணினா you will get 48. So A க்கு எவ்வளவு வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா 48 rupees நம்மளுக்கு MR வருது. MR is nothing but what da? MR is 48 rupees for A. B க்கு பண்ணனுமா? So B ஓட என்னது நம்மளுக்கு? சேம் ₹60 into என்ன சொல்லிருக்கான்? 6 minus 1 divided by 6 பண்ணுவோமா? So அப்ப 5 divided by 6 nothing but 0.8333 into 60 பண்ணனும்னா how much we are getting? 49.99, which is roughly ₹50 da. So MR is 50. இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ? So MR எதுல ஜாஸ்தியா இருக்கு? Bங்கிற மார்க்கெட்ல தான ஜாஸ்தியா இருக்கு. So the output need to be like transfer to what da? B தானே. So ஆப்ஷன் பாரு. மார்க்கெட் A MR is 48. ஆமா. Market B, MR equal to 50. Output to market B should increase. ஆமாவா இல்லையா? So option A is the right option here. You need not go and check another options. ஏன்னா உனக்கு அக்யூரேட்டான ஆப்ஷன்ஸ் உனக்கு அக்யூரேட்டா as per the concept கிடைச்சிருச்சு. Okay, question number 55. Which characteristic is shared by monopoly and monopolistic competition but not by perfect competition சொல்லிருக்கான். Price equals to marginal cost, correct தான். Supernormal profits in long run only for monopoly. monopolistic perfect competition வராது. Next, price higher than marginal cost னு சொல்லிருக்கான். Definitely this is not possible at all. எங்க perfect competition price can never be greater than the marginal cost. அங்க தான் நமக்கு தெரியும். P is equal to MC equal to MR equal to AR equal to demand curve நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல. So price higher than marginal cost is not at all possible by the perfect competition. Okay, first degree price discrimination in a monopolistic market is based on what da? Each individual customer. அதே second degree na different quantity சொல்றா. So first degree each individual customers. Next, in the king to demand curve scenario for oligopoly, what happens when a firm raises its price above the prevailing level? Above the prevailing level அந்த price அதாவது நமக்கு ஜெனரலா எப்படி இருக்குமா? So okay, now the king forms lies that. Okay, இங்க கிங்க்கு மேல above the price level நம்ம price increase பண்ணா என்ன நடக்கும்னு கேக்குறான் அவன். கரெக்ட்டா? So competitors follow and raise prices. டெஃபினட்டா பண்ண மாட்டா. The demand becomes perfectly inelastic. கிடையவே கிடையாது. The firm loses market share as competitors do not fall. இப்போ நீ price ஏத்துனங்கறதுக்காக இப்ப பெப்சி price ஏத்துனாங்க கோகோலா ஏத்துவானா? ஏத்தவே மாட்டா. அதனால the firms loses market share as competitors do not follow. So option C is the right option here. Next, the slope of MR curve for a monopoly firm is twice that of the AR curve. நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? Twice that of the AR curve already discuss பண்ணிருக்கோம்ல. Next, which from the following forms essential elements of a market? Buyers and sellers இருப்பாங்க, product or service இருக்கும், knowledge of market conditions இருக்கும், multiple prices for a product or service at a given time இருக்குமா? இருக்காது. So 1, 2 and 3 is the right option. So option A is the right option here. Next, complete the statement by selecting the correct option. A firm earns zero economic profit. Zero economic profit எப்படா வரும் நமக்கு? Price is equal to minimum ATC தானே. So price is equal to minimum ATC. Clear? When goods are sold based on product differentiation, it is known as என்னது? differentiation அது என்னடா அது? imperfect oligopoly. Imperfect oligopoly. Next, choose the correct statement about duopoly from the following statements. Nothing but what da? First option கொடுத்திருக்காங்க. It is a special case for the oligopoly market structure. வேணுமா இங்க பாரு, நம்ம தான் ஆல்ரெடி அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்ல. A subset of oligopoly, a market situation with only two firms in the market. இதெல்லாம் நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமா இல்லையா? கிளியரா? It is a special case for the oligopoly market structure. Next option here, option A is the right option. Next, 63, sorry. A group of firms which explicitly collude to coordinate their activities in industries where there are a few firms, all of which are similar in size, may be referred to as என்ன பண்ணுவாங்க? Collude to coordinate their activities in industry where there are a
few firms all of which are similar in the size may be referred to as எதுக்காக அதை என்ன சொல்லுவோம் காட்டல்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா the theory of games யாரை பார்த்து ஓன் நியூமன் அண்ட் ஆஸ்கர் மோங்கட்டன் நம்மளுக்கு இங்க ஆத்திர பத்தின டீடைல்ஸ் தான் கேட்டிருக்கேன் அதனால தான் நான் டக்குனு உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம அதுமே நம்ம ஹைலைட்டரா நம்பர் ஆஃப் டைம் சொல்லியிருந்தோம் ஓகே so the question number 65 assume the cost of producing 500 units to be rupees 25000 investment of the entrepreneur in his business is rupees 1,15,000 rate of normal market return is 10% the selling price at which the firm will earn supernormal profit is என்னன்னு கேட்டிருக்கான் சோ the selling price at which the firm will earn supernormal profit னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் minimum to that அந்த rate of normal மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதையும் இன்க்ளூட் ஆக்சுவலா நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டா இன்கர் ஆன காஸ்ட் என்னது 25000 ஓகேவா சோ இந்த 25000 பிளஸ் த இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் நார்மல் மார்க்கெட் ரிட்டர்ன் நம்ம அந்த இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா அதுல இருந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுமா இல்லையா நத்திங் பட் 1,15,000 into 10% பண்ணா எவ்வளவு வரும் 15,000 வருமா சோ இந்த 15,000 plus 25,000 எவ்வளவு வருது நமக்கு டோட்டல் வேல்யூ 40,000 வருதா சோ இந்த 40,000 அவன் என்ன சொல்றான் this will be like the minimum என்னது இது நமக்கு நார்மல் ப்ராஃபிட்டா இருக்கு சோ இந்த 40,000 நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருச்சு வெச்சுக்கோங்க நார்மல் ப்ராஃபிட் ஓவர் அண்ட் அபௌவ் தட் நான் 40,000 நம்ம போகும்போது நமக்கு என்னவா மாறுது சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்டா மாறுது சோ 40,000ங்கிறது 500 யூனிட்டுக்குனா அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் செல்லிங் பிரைஸ் at which the firm will earn சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் சொல்லிட்டு அவன் இண்டிவிஜுவல் பிரைஸ் per யூனிட் கொடுத்திருக்கான் இப்போ நீ 40,000 divided by 50 500 பண்ணி வெச்சுக்கோ you are getting 80 rupees so if you keep the selling price as 80 you will achieve what the normal profit but அவன் என்ன கேட்டிருக்கான் சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட்னா ஓவர் அண்ட் அபௌவ் தட் 80 தானே இருக்கணும் சோ நதிங் பட் நமக்கு எவ்வளவு வேணும் rupees 82 நமக்கு வேணும் கிளியரா அங்க 80 ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மொட்டையா போய் அந்த 80 வைக்காத அவன் கேட்டது சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் கிளியரா சோ ஓவர் அண்ட் அபௌவ் போனா நமக்கு சூப்பர் நார்மல் ப்ராஃபிட் வருது சோ the right option which is C 82 rupees okay from the information below units total revenue கொடுத்திருக்கான் average revenue கொடுத்திருக்கான் அதாவது யூனிட்ஸ் TR AR ஓகேவா calculate the marginal revenue MR கேட்டிருக்கான் ஓகே ஃபைன் சோ யூனிட்ஸ் என்னது 1 க்கு total revenue 100 average revenue 100 next 2 க்கு வந்து total revenue 180 average revenue 90 then 3 க்கு வந்து 240 total revenue average revenue 80 4 க்கு வந்து 300 total revenue and then average revenue எவ்வளவு 75 5 க்கு எவ்வளவு 330 total revenue 66 average revenue இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கேக்குறானா calculate the marginal revenue of fourth unit கிட்ட நம்மள்ட்ட என்ன கேக்குறான் marginal revenue கேக்குறான் nothing but TR at fourth unit minus TR at third unit 300 minus 240 பண்ணா எவ்வளவு வரும் 60 rupees வரும்ல so option D is the right option here next so the next question number 67 the factors which determine the type of market are size of the commodity size of the population and extent of demand கிடையாது size of population nature of commodity and extent of supply கிடையாது extent of demand nature of commodity and size of the population கிடையாது so the right option which is size of production extent of demand and nature of commodity சார் நீங்க பாட்டுக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்ட்டா சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க இதெல்லாம் நீங்க எக்ஸ்பிளைனே பண்ணலையான்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இது வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்ல இருக்க சம்மரி glossary-ல இருக்கும் நீங்க போய் கோ த்ரூ பண்ணலாம் ஓகேவா சோ அதுல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் இங்க டெஸ்ட் பண்ணிருக்கான் நெக்ஸ்ட் calculate the AR when MR equal to 15 and price elasticity demand எவ்வளவு சொல்லிருக்கான் 1.5 E equal to 1.5 டா MR equal to 15 டா இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கேக்குறான் AR கேக்குறான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம் generally we know that MR equal to AR into E minus 1 divided by E இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா AR ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு கேக்குறான் so right so how we do this நம்மளுக்கு MR தெரியும் 15 equal to AR into E minus 1 எவ்வளோட 1.5 minus 1 divided by 1.5 பண்ணுவோமா so 0.5 divided by 1.5 பண்ணா we are getting some value 0.333 so அது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா 15 divided by MRC that is equal to 45 we are getting so இதுனா so 0.333 15 divided by 0.33 அப்ப என்ன வரும் value C which is 45 next so markets dealing with homogeneous products which are perfect substitutes referred to as என்னது markets dealing with homogeneous products which are perfect substitutes என்னப்பா அது monopoly ஒலிகோபோலியா மோனோபோலிஸ்டிக் நம்மளுக்கு தான் பர்ஃபெக்ட் சப்ஸ்டிட்யூட்ஸ் மோனோபோலில இருக்கவே இருக்காதுல ஒலிகோபோலில இருக்காதுல மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன்ல இருக்காதுல எது பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா the industry and the firm are identical in dash type of market situations எதுல மோனோபோலில இண்டஸ்ட்ரியும் சரி ஃபர்மும் சரி ரெண்டும் ஒண்ணு எதுல மோனோபோலில தானே நெக்ஸ்ட் select the correct option from the following which represents market classification based on the volume of business என்னப்பா வரும் ஹோல்சேல் ஒரு ரீட்டைல் வருமா சோ அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாட் கொடுத்திருக்காரு வராது ரெகுலேட்டர் கொடுத்திருக்காரு வராது ரீட்டைல் மார்க்கெட் comes under the volume of business next government needs to take steps to regulate and prevent formation of certain market forms that are exploitative and create undesirable outcomes in the economy the market form is என்னது பாது மோனோபோலி தான் என்ன பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுவா ரெகுலேட் பண்ணனும் ட்ரை பண்ணுவா நெக்ஸ்ட் which of the following is not a characteristics of the oligopoly market definitely strategic independence இருக்குமா group behavior இருக்குமா no importance to advertising இவங்க சண்டை போட்டுக்கிறதே advertisingல தான் so option C is the not a characteristics of the oligopoly market so with this we have completed the 73 MCQs of nothing but the previous 6 attempts complete பண்ணிட்டோம்டா for the market chapter so clear தானே எல்லாமே ஈஸியா தான் இருந்துச்சு எங்கயுமே பெருசா twist வைக்கல difficulty வைக்கல if you just have watched this marathon definitely this will help you to clear the CA foundation that to இது market chapter நீ ஈஸியா பண்ணிட்டு வந்துடலாம் clear so the next chapter will move to the national income okay fine
ஸோ லிசன்டா இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம மேக்ரோ பார்ட்ல போறோம். இந்த மேக்ரோ பார்ட்ல நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி யாரு? 6th சாப்டர் which is nothing but எதுடா? டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். இதுல இருக்கிறது வெரி சிம்பிள்டா, ரெண்டு யூனிட் மட்டும் தான். நேஷனல் இன்கம் அக்கௌண்டிங், ரெண்டாவது கினேஷன் தியரி ஆஃப் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். இது ரெண்டுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீ இதுல இருக்க பேக் எண்ட்ல இருக்க இந்த கான்செப்டை மட்டும் சிம்பிளஸ்ட் வேல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோயே, the entire chapter becomes very simple. fraction of secondsல அந்த 15 மார்க் ரஃப்லி நீ தட்டி தூக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அந்த ரெண்டு யூனிட் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். அட் சேம் டைம் அந்த ரெண்டு யூனிட்ல இருந்து வந்த ப்ரீவியஸ் 6 டர்ம்ஸோட क्वेश्चंस சால்வ் பண்ணி நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்ணிக்க போறோம். கிளியரா? ஏன்னு கேட்டினா இந்த சாப்டர் வெரி சிம்பிள் தான். unless and until you understand the concept. So இதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டினா, as students are facing the difficulties just to understand, சார் இது ஃபார்முலா மக்கப் பண்ண அப்பெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சின்ன சின்ன லாஜிக்ஸ் இருக்கு. அந்த லாஜிக்ஸ் நீ பெட்டரா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வெச்சுக்கோயே, அங்க போனேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை ட்ரிகர் பண்ணின்னு வெச்சுக்கோயே, உனக்கு எல்லாம் கண்டினியூஸா ஒன் பை ஒன் ஞாபகம் வரும். கிளியரா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சோ இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் என்னடா யூனிட் இருக்கு? நேஷனல் இன்கம் அக்கவுண்டிங். இந்த நேஷனல் இன்கம் அக்கவுண்டிங்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அட் த சேம் டைம் இது கான்செப்ட்ல நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கறத நான் ஒன் பை ஒன் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க நேஷனல் இன்கம் அக்கவுண்டிங் என்னன்னு சொல்றான்? இட் இஸ் a systematic recording of all economic activities in an economy. சார் அது என்னது? all economic activities in an economy னா என்னது? நீங்க இது என்ன ப்ரொடக்ஷனா இருக்கலாம், கன்சம்ப்ஷனா இருக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கலாம், எனிதிங் இட் இஸ். எனிதிங். நாங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போறோம்? ஆல் டு தான் நாங்க அக்கவுண்ட் பண்ண போறோம். என்ன நடந்துச்சு A to Z முத கொண்டு எல்லாத்தையும் நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். So from the production to the income to the expenditure, everything will be recorded in a systematic way. அதனால தான் என்னன்னு சொல்றான்? அக்கவுண்டிங் னு சொல்றான். கிளியரா புரிஞ்சு போச்சா? systematic recording of all economic activities in an economy from the production to income to the expenditure. மூணுமே இங்க கன்சிடர் பண்றான். ஓகேவா? சோ இது யார் சார் டெவலப் பண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யாருடா? சைமன் குஸ்னட்ஸ். சோ சைமன் குஸ்னட்ஸ் என்ன சொன்னாரு? வாட் டு மெஷர்ங்கிறது இவர் சொன்னாரு. நெக்ஸ்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டோன் என்ன சொன்னாரு? ஹவ் டு மெஷர். நீ இதை எதை மெஷர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு சொன்னது யாரு? ரிச்சர்ட் ஸ்டோன். எம்சிக்யூல டெஸ்ட் பண்றான். ஓகேவா? எம்சிக்யூல என்ன டெஸ்ட் பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் லைக் நமக்கு டெவலப் பண்ணது யாருன்னு கேட்கும்போது யார் பாது? சைமன் குஸ்னட்ஸும் ரிச்சர்ட் ஸ்டோன்ஸும் தான். கிளியரா புரிஞ்சுதா? நவ மூவிங் டு திஸ். இதுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரொம்ப கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். யூஸ்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம், சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் சாமையா சொன்னீங்களே, இப்போ இந்த நேஷனல் இன்கம் அக்கவுண்டிங்ல நம்ம ஏன் சார் நம்ம கத்துக்கணும் ஃப்ரம் தி பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்னு கேட்டீங்கன்னா, கண்ணாடி வெரி ஈஸிடா. நீ இப்ப ஒரு பிசினஸ் பண்றாங்கன்னு வெச்சுக்கோயே, நீ பிசினஸ் எந்த இடத்துல போய் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவ? எந்த இடத்துல போய் பிசினஸ் பண்ணா நமக்கு வியாபாரம் நடக்கும் நீ ரியலைஸ் பண்றியோ அந்த இடத்துல தான போய் பிசினஸ் பண்ணுவ. இல்ல ஜெனரலா எங்க பார்த்தாலும் லைக் அங்க ஒரு மார்க்கெட்ல யாருமே அங்க பிளேயர்ஸே இல்ல, அங்க நீ போய் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவியா? கிடையாதுல. உனக்கு தகுந்த கன்சியூமர்ஸ் இருக்கணும். அங்க இருக்க மக்கள்கிட்ட என்னது, அவங்கள்ட்ட சோர்ஸ் இருக்கணும். நீ விக்கிற பொருளை வாங்க இருக்கு, அவங்கள்ட்ட சராசரியான ஒரு லெவல் ஆஃப் இன்கம் இருந்தா மட்டும் தான் உன்னால என்ன பண்ண முடியும். அது ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இருந்தா நீயும் போய் சேர்த்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது நீயும் டெவலப் ஆவ. கரெக்ட்டா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய வேரியஸ் நியூமரஸ் டிசிஷன்ஸ் நீ கன்சிடர் பண்ணிட்டு மட்டும் தான் உன்னால போக முடியும். அதுல ஒன் ஆஃப் தி ஹெல்பிங் ஃபேக்டரா இருக்க போறதா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நேஷனல் இன்கம்ங்கற ஒரு பர்టిక్యులர் திங். ஓகேவா? சோ இது என்ன சொல்றான்? பிசினஸ் டிசிஷன்ஸ், பிரெடிக்ட் டிமாண்ட், ப்ரொடக்ஷன் பிளான் எல்லாமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும். சோ ஒரு கண்ட்ரில நீ பண்ணி கொண்டு போய் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போற, அங்க இருக்க நீ நேஷனல் இன்கம் கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆகணும். அங்க இருக்க மக்கள் சராசரியா எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க, அவங்களோட நாடு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது டு தி வளர்ச்சிக்காக அப்படிங்கறத கன்சிடர் பண்ணாதான் நமக்கு தெரிய வரும் அந்த நாட்டுல நம்ம வைக்க போற ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் இருக்கா இல்லையான்னு. அங்க போனா நமக்கு எல்லா சோர்சஸும் இருக்கா இல்லையா, நம்ம எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பிளான் பண்ணணும் முத கொண்டு போய் அந்த கண்ட்ரில இருக்க நேஷனல் இன்கம் வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்றோம். சோ பிசினஸ் டிசிஷன்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. கவர்மெண்ட் பாலிசி மேக்கிங், அதாவது என்ன சொல்றான்? டாக்ஸ் பாலிசி, சப்சிடிஸ், பட்ஜெட் டிசிஷன்ஸ். இன்னுமே நம்ம நாடு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளராம இருக்கு. நம்ம எல்லா சராசரியா எல்லா மக்களுமே பெருசா அவங்களோட வளர்ச்சி இல்லைங்கிற பட்சத்துல கவர்மெண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவா? சப்சிடிஸ் கொடுப்பா, பட்ஜெட் டிசிஷன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அலோகேட் பண்ணுவா, டாக்ஸ் பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவா. ரைட்? சோ கவர்மெண்ட் பாலிசி மேக்கிங் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அனாலிசிஸ்ல என்ன சொல்றான்? இட் ஷோஸ் தி இன்இக்வாலிட்டி. நம்ம whenever we find out this national income that shows the inequality. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்? மேக்ரோ அனாலிசிஸ் லைக் இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கா, growth இருக்கா இல்லையாங்கிறது எல்லாமே நம்மளால இந்த நேஷனல் இன்கம் வச்சு while doing this particular process will be like able to find it out. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்? எகனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அனாலிசிஸ். சோ எந்த பர்టిక్యులர் செக்டர் வந்து நமக்கு அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? அக்ரிகல்ச்சரா இல்ல சர்வீஸா இல்ல மேனுஃபேக்சரிங்கா? ஓகே, you people would have heard about this, like what are they? Primary, secondary, tertiary sector. So which sector is contributing to our economy ங்கற ஒரு கேள்விக்கான பதிலுமே நமக்கு இங்க கிடைக்குது while we compute the national income. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்? economic planning growth. So நம்ம growth target வைப்போம், like let's say 5 years plans இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு தான் அப்படி ஆரம்பிச்சோம். ஒவ்வொரு 5 இயர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எந்த செக்டரை நம்ம பூஸ்ட் அப் பண்ணணும் so that நம்ம whole country is getting developed. Okay, development strategies. next international comparison. நம்ம இத கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்? நம்ம நாடு வந்து எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கு கம்பேரிட்டிவா பாக்கும்போது வெளியில இருக்க அதர் கண்ட்ரீஸோட லைக் ஜப்பானோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆகட்டும், யூஎஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இல்ல யூகேவோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆகட்டும், நம்ம எவ்வளவு தூரம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோம் and also the per capita income. So this acts as a tool to analyze to perform a business. ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் இந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம என்னென்ன மெஷர் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா நேஷனல் இன்கம்னு சொன்னோம்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேஷனல் இன்கம்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது இந்த எண்ட் பாயிண்ட்க்கு நம்ம போகணும்னா we need to begin with what da? We need to begin with the GDP da. சோ அதனால தான் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா from the GDP நம்ம ஒவ்வொன்னா கடைசியா போய் ரீச் ஆக போறதா NNP at factor cost nothing but என்னது? அதுதான் நேஷனல் இன்கம். So for which we need to start with the GDP. So GDP என்னன்னு சொல்றா? Very simple, கவனி. Total value of all final goods produced within a domestic territory in a country.
டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி இந்த கண்ட்ரி என்ன சொல்றான், நம்ம நாட்டோட நம்மளோட எல்லைக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் குட்ஸ் ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ற எல்லா ஃபைனல் குட்ஸ்மே என்னன்னு சொல்றான், அதோட வேல்யூ எல்லாமே ஜிடிபின்னு சொல்றான். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டொமஸ்டிக் டெரிட்டரினா என்ன, நம்ம நாட்டுக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டெரிட்டரி இருக்கு, ஃப்ரம் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி எடுத்துக்கோ இல்லையா. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த குஜராத்ல இருந்து இந்த பக்கம் வெஸ்ட் பெங்கால் முடிவு எடுத்துக்கோ, இது மட்டும் தான் இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது. ஆல்சோ we do have certain like oil extraction in where இந்த அரேபியன் சி இருக்குல்ல, அதுமே இந்தியாவோட டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி தானே. ஸோ அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, இப்போ நம்ம நாட்டோட கப்பல் தண்ணியில மேந்து போயிட்டு இருக்கா, அந்த கப்பலுமே நம்மளோட நாட்டோட சார்ந்தது தானே. ஸோ அதுமே நம்மளோட டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி. அங்கேயுமே எந்த ஒரு நீ ப்ராடக்ட்டை ஒரு இன்ச் எத்து ஒன்று நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலுமே தட் நீட் டு பி இன்க்ளூடட் இன் த ஜிடிபி. அதுமே என்ன சொல்றா கண்டிஷன், ஃபைனல் குட்ஸ் டா. சார் ஃபைனல் குட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் டா. ஃபைனல் குட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, goods or service purchased for final consumption or investment which will not undergo any further production or resale. நீ வாங்குனது மறுபடியும் நீ ப்ரொடக்ஷனுக்கோ ரீசேலுக்கோ நீ கொண்டு போக மாட்ட, which is only for either final consumption investment. சார் அப்ப எனக்கு ஒரு டவுட் வருது, நான் ஒரு கேபிட்டல் மிஷினரி நான் வாங்குறேன், சோ அது தட்ஸ் ஆக்சுவல் வாட் டா, தட் இஸ் an investment. அப்ப அது வருமா, அதுமே என்னது, அதுவும் ஃபைனல் குட்ஸ் தான் சார். அதை நான் வந்து நீ அதை கன்வெர்ட் பண்ணி அதுல ஏதாவது டியூனிங் பண்ணி நீ மறுபடியும் ரீசேலுக்கு கொண்டு போறியா. இப்போ லெட்ஸ் சே ஒண்ணு இல்ல, ராயல் என்ஃபீல்டுக்காரன் பைக் மேனுஃபேக்சர் பண்றான், டயர் அவுட் சோர்ஸ் தானே பண்றான், யார்ட்ட இருந்து வாங்குறான், சியட் இருந்து வாங்குறான்ல. அப்ப இந்த சியட் டயர்ங்கிறது இன்டர்மீடியட் குட்ஸா இருக்கு. புரிஞ்சுதா? அப்ப the CA tire என்ன சொன்ன, intermediate goods. இங்க ஒரு வேர்ட் சொல்லிருக்கேன்ல, nothing but intermediate goods da. So these intermediate goods are not included in the GDP. Intermediate goods என்ன சொல்றான், goods or services that is either purchased for further production, further processing or resale and not for final use. இப்ப ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் எல்லாத்துக்கும் ஐடியா இருக்குல்ல. சோ அது இருக்க CA tire. CA டயர் பாத்திருப்பீங்களா, டயர்ல வந்து சிஎட்னு போட்டுருக்கும், வேணா போய் பாருங்க, ஓகேவா. சோ அந்த CA டயர்ங்கிறத அவன் வாங்கி அந்த பைக்ல என்ன பண்றான், இன்ஸ்டால் பண்ணி அசெம்பிள் பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்றான், அந்த பைக்கை சேல் பண்ணிடுறான். மறுபடியும் இந்த பைக்கை சேல் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சேல் கொண்டு வரும்போது டயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தானே. இப்போ ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக் வாங்கும்போது டயர் இல்லாம சார் நீங்க டயர் உங்களுக்கு பிடிச்ச வாங்கி மாட்டிக்கோங்க வண்டி வாங்குவியா? So not possible, right? So that is a reason. So we call such type of goods as intermediate goods. But here we are only supposed to consider what da final good. புரிஞ்சுதா? கிளியரா? So அதனால தான் என்ன சொல்றான், total value of all final goods produced within a domestic territory in a country. இப்ப இது உனக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும். பட் ஆனா this GDP is calculated in two ways da. டூ வேஸ் என்ன சார் மறுபடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ் there is a reason behind that. நான் ஒண்ணா சொல்றேன். ஓகே, சோ இந்த ஜிடிபில நம்ம டூ டைமென்ஷன்ஸ்ல பார்த்தோம். என்னது, பிரைஸ் லெவல், பிரைஸ் பேசிஸ். சோ பிரைஸ் பேசிஸ் என்னது, நம்மளுக்கு ஒன்னு மார்க்கெட் பிரைஸ் பேசிஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல ஃபேக்டர் காஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அதே பிரைஸ் லெவல்ல பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நாமினல் ஆர் ரியல்னு பார்த்தோம். கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் நீ கவனி, என்ன சொல்றான், நாமினல் ஆர் ரியல்னு சொல்றான். நாமினல் ஆர் ரியல். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான், மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆர் ஃபேக்டர் காஸ்ட். சார் இதுல நம்மளுக்கு என்ன சார் இருக்கு, அதை மட்டும் நீங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் தான் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு முக்கியம். ஏன்னா அவர் அல்டிமேட் எய்ம் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் டா நேஷனல் இன்கம்ல என்னது, NNP அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் படிச்சிருப்பீங்களே, அதை நோக்கி போகணும்னா நீ ஜிடிபி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் தான். நவ சார் வாட் இஸ் திஸ் நாமினல் அண்ட் ரியல்ங்கறீங்க, நாமினல்னா ஒண்ணு இல்லடா, nominal only shows the current price but the real shows the constant price. So GDP நான் என்ன சொல்றோம், total value of all final goods produced within a country, domestic territory சொல்றோம்ல. சோ இப்போ உண்மையாலுமே GDP வச்சு நம்ம எல்லாரும் என்ன எவாலுவேட் பண்ணுவோம், நம்ம நாடு வளர்ந்திருக்கா இல்லையா, அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்றோமா இல்லையான்னு சொல்றோம்ல. சோ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்றதுக்கு நம்ம எதை சார் கன்சிடர் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ரியல் GDP தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதுல தான் நம்மளுக்கு தெரியும் உண்மையாலுமே நம்ம நாட்டோட ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு. ஒண்ணு இல்லடா, வெரி சிம்பிள், நீ ஜஸ்ட் கவனி. நாமினல் என்னன்னு சொன்னா கரண்ட் பிரைஸ். So the nominal GDP increases due to two reasons. என்ன சொல்றான், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேஞ்ச் இன் ப்ரொடக்ஷன். நீ ப்ரொடக்ஷனை முதல்ல நீ வந்து 100 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அட் பிரைஸ் ஆஃப் எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா ₹10. அப்போ உன்னோட டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோடா, ₹1000. ஆனா இந்த நெக்ஸ்ட் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா சேம் 100 யூனிட்ஸ் தான் நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க அட் பிரைஸ் ஆஃப், அப்போ வந்து பிரைஸ் விலைவாசி ஏறிடுச்சு, எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா ₹20. அப்போ நீ உன் வேல்யூ டோட்டலா எவ்வளோ இருக்கும், டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் ஓகே எவ்வளவு ஆச்சு, 1000 இருந்து 2000 போயிருக்கு. சார் ஜிடிபி இன்க்ரீஸ்டு டியூ டு த பிரைஸ் சேஞ்ச், நாட் டியூ டு த ப்ரொடக்ஷன் குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ். அப்போ உண்மையாலுமே இதுல ரியல் growth இருக்கா அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது என்ன பதில் வருது, ரியல் growth இல்ல. ஏன் இல்லைன்னு கேட்டா சார் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் பிரைஸ், அதனால மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இங்க ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி தெரியுது. ஆனா உண்மையாலுமே நம்ம வளர்ந்துருக்கோமான்னு கேட்டா கிடையாது. வளர்ச்சினா என்னது, அது நம்பர்ஸ் குவான்டிட்டியில இன்க்ரீஸ் ஆகணும்டா, நாட் ஜஸ்ட் இன் த வேல்யூஸ், ரைட்? சோ நான் இந்த நாமினல் ஜிடிபி என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன சொன்னேன், நாமினல் ஜிடிபி சேஞ்ச் இன் பிரைஸையும் காட்டும். சோ அப்ப இப்ப நாமினல் ஜிடிபி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2000 நாமினல் ஜிடிபி. சோ இப்ப அதே குவான்டிட்டிஸ்க்கு நான் பேஸ் இயர் பிரைஸ்னா என்னது, நீ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பா பாத்தியா, அந்த பிரைஸ் வச்சு நான் எவாலுவேட் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ, then it is said to be the base year price that reflects the what the real GDP, அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் சார், நான் into மறுபடியும் 10 பண்ணு, that is the base year price, right? into 10 பண்ணினா உனக்கு வரும் என்னது, real GDP that reflects the real increase in production, nothing but the growth. கிளியரா புரிஞ்சுதா? சோ இப்போ இந்த கரண்ட் பிரைஸ்ல என்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு, சேஞ்ச் இன் ப்ரொடக்ஷனும் இருக்கு, சேஞ்ச் இன் பிரைஸும் இருக்கு. சார் எனக்கு இன்னும் புரியல, இன்னும் பெட்டரா புரியணுமா, வெரி சிம்பிள். இப்போ பாரு, நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நம்ம என்ன சொன்னோம், 100 யூனிட்ஸ் at ₹10 பேஸ் பிரைஸ், அப்ப டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளவு, 1000. the subsequent yearல என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டினா, let us just replace this scenario of 100 units with some other quantities da. எவ்வளவுன்னு கேட்டினா let us just make it as 400 units.
400 யூனிட்ஸ். ஆல்சோ there is என்னது இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் 2வது வருஷம் நமக்கு 20 ரூபாய் பிரைஸ் இருக்கு. அப்ப டோட்டல் வேல்யூ எவ்வளவு வரும்? 8000 வருமா? 8000 வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க அப்பயுமே? சார் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ்டு. எஸ். What is the real value increased in the production னு கேட்டினா மறுபடியும் நீ என்ன பண்ணணும்? again you need to get back to the base year price. base year price னா எவ்வளவு வரும்? again அதே 10. அத 10 பண்ணும்போது உனக்கு எவ்வளவு வருது? total 4000 தான். Sir, but it shows 8000, right? The reason because the difference in the value is nothing but the change in price. The change in price is reflected by whom da? The nominal. But the real only reflects the என்னடா reflect பண்ணும்? Only the quantity increased மட்டும் reflect பண்றோட வேலை யாரு? Real GDP. அவ்வளவுதான்டா, அவ்வளவுதான், very simple. So increase only when there is an change in level of production. காட்டணுமா இல்லையா? Next, this nominal GDP increases due to 2 reasons da. என்னது? Change in production, change in price. So அப்ப சார் இந்த nominal GDP current price reflect பண்ணுதல சார். So can I just eliminate that current price sir? அப்படி நீங்க கேட்டீங்க, yes, there is an opportunity to eliminate that particular என்னது price effect. அதை நம்ம எப்படி eliminate பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா by using the term or the tool called GDP deflator. GDPங்கிற deflatorங்க ஒரு டூலை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்டா. வெரி சிம்பிள்டா. ஆல்சோ we call it as price index. So just இங்க மட்டும் தான் நம்ம price index சொல்றோம். நீ நினைக்கிற consumer price index வேற. consumer price index ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மாறும். அந்த consumer price index இது கிடையாது. தயவு செய்து அதை போட்டு நீங்க குழப்பிக்காத. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், அந்த consumer price index வேற, இது general price index வேற. ஓகேவா? சோ அந்த price effect எலிமினேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? GDP deflator யூஸ் பண்றோம். கிளியரா? சோ எப்பவுமே GDP deflatorோட பேஸ் இயர் என்னவா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா the value will be 100. ஏனா அத தான நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும். ஓவர் அண்ட் அபோவ் தட் போறத நமக்கு எலிமினேட் பண்ணும். So that base year will be always 100. base year will be always 100. So that just to eliminate that price effect. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? Now, sir, இது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா nominal GDP divided by real GDP into 100, you will get the GDP deflator. So அந்த GDP deflator வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நம்மளால nominal GDP ல இருந்து அதை எலிமினேட் பண்ண முடியும். இப்போ nothing but the same scenario, let us just consider டா. எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. 8000 ரூபாய் இருந்துச்சு இந்த subsequent yearக்கு மட்டும் நீ கன்சிடர் பண்ணுவோம். எவ்வளவு வந்துச்சு? 8000 divided by 4000, that is into 100 equal to எவ்வளவு வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இது 100 is nothing but the base years டா. So எவ்வளவுடா வரும்? 200 வரும் நமக்கு. இப்போ நமக்கு GDP deflator எவ்வளவு வந்துச்சு? 200 வந்துச்சா? That 200 into that the nominal GDP value is greater than the real GDP. Okay, wow. If the GDP deflator is exactly 100, then it is said to be what? The nominal GDP is equal to real GDP. ஏன்னா நம்ம GDP deflator the base year 100 ஆச்சு. Over and above that எவ்வளவு வேல்யூ போனாலுமே that nominal GDP is increasing. Okay, wow. GDP is increased due to the change in price levels. Clear? புரிஞ்சுதா? சோ அது புரிஞ்சிருக்கும். இந்த GDP deflator very simple டா. nominal GDP divided by real GDP into 100. Clear புரிஞ்சுதா? Now inflation rate in year 2 னு சொல்லி கொடுத்திருக்கான். So with the help of GDP deflator we will be also be able to reflect what the inflation rate. சார் அது என்ன சார் இன்ஃப்ளேஷன்? ஜெனரல் பிரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல, ஜெனரல் பிரைஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது so that is what we call it as inflation. அந்த இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னு கேட்டினா with help of GDP deflator. Sir, why sir GDP deflator னு கேட்டினா because the GDP deflator only is the tool that detects the increase in price value compared with the real GDP. real GDP யோட போட்டு பாக்கும்போது யாரா நமக்கு அத காட்றா? GDP deflator தான காட்றான். அதனால தான் நம்ம with help of GDP deflator tool will be calculating what the inflation rate. ஓகேவா? சோ இந்த inflation rate in year 2 தான் உன்னால பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு உன்னால இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன் இந்த வருஷத்துல இருந்து அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு ஏறனா அந்த ஏறனா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். முதல் வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இல்ல கண்டுபிடிக்க முடியாது. So that is the reason we are calculating the inflation rate in year 2. Okay, இப்போ நமக்கு GDP deflator in year 2 எவ்வளவுடா வந்துச்சு? year 2 வந்து நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? 200 னு வந்துச்சா? So 200 minus okay GDP deflator in year 1 நமக்கு எவ்வளவு வந்துச்சு? அங்க நமக்கு base year 100. So divided by base year. So 200 minus 100 divided by 100, nothing but எவ்வளவுடா? nothing but 100% inflation rate இருந்திருக்கு. அதனால தான் 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் போச்சா? 10 ரூபாய் 20 ரூபாய் போயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? 100% inflation rate. ஜெனரலி இப்படி இருக்காது. we are just solving it for the numerical sake. numerical purpose-காக மட்டும் தான் நம்ம இத பண்றோம். ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? inflation rate எப்பறா வரும்? GDP deflator in the year 2 minus GDP deflator in the year 1 divided by GDP deflator in year 1. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சார் இது என்ன சார் நியூ மைனஸ் ஓல்ட் டிவைடட் பை ஓல்ட்ங்கிற மாதிரியே இருக்கு. அவ்வளவுதான்டா. nothing but showing what the change in the percentage காட்டுறதா நம்மளுக்கு இங்க வேல்யூ. ஓகேவா? percentage change காட்டுறதா நம்மளுக்கு இங்க வேல்யூ. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ இப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன புரிஞ்சிருக்கும்? ஃபைனல் கூட்ஸ் நம்ம ஏன் இன்க்ளூட் பண்றோம், இன்டர்மீடியேட் கூட்ஸ் ஏன் இன்க்ளூட் பண்றோம்ங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். கிளியரா? and also you people know what is nominal and also the real நம்ம என்ன சொல்றோம்? constant price. கிளியரா? now the valuation is based on market price or the factor cost. so இந்த factor cost என்னங்கிறது நம்ம போக சொல்றோம். so GDP at the market price is nothing but what the current prices. GDP at the current prices. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? so now next என்னன்னு கேட்டினா NDP at market price. ஸோ வேல்யூவேஷன் வந்து நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ்ல பண்ணுவோம், ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல பண்ணுவோம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எலிமினேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வருவோம். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? நவ்
NDP at MP nothing but net domestic product. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது வந்து gross domestic product. இப்போ நம்ம என்ன ரீச் பண்ண போறோம்? NDP net domestic product. So NDP நம்ம எப்படி ரீச் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா GDP MP minus depreciation. gross ல இருந்து depreciation எடுத்தா நமக்கு என்னடா வரும்? net தான வரும். grossல இருந்து depreciation எடுத்தா நமக்கு என்ன வரும்? netங்கிற வேல்யூ வரும். So the depreciation நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னு கேட்டிங்கன்னா consumption of fixed capital னு சொல்றோம். consumption of fixed capital. நீ இப்ப plant and machinery இதெல்லாம் வாங்கி போடுறீங்களா அதுக்குள்ள depreciation இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணி தானடா நீ ப்ரொடக்ஷனே பண்ற அப்ப அதுக்கு wear and tear இருக்கும்ல அந்த wear and tear நீ ரிப்ளேஸ் பண்றதுக்கான ஒரு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆவா பாத்தியா சோ அதுக்கு நீ எப்படி இருந்தாலும் ஃபியூச்சர்ல அதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதை மறுபடியும் ரிப்ளேஸ் பண்ற for what sake you are using it for the sake of production right so அப்ப அதோட வேல்யூ நீ ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணுமா இல்லையா so that is the reason so the consumption of fixed capital என்னடா a part of the production da merely compensates for the loss in value of the capital assets merely compensates for what the loss in value of the capital assets it removes the portion of GDP it removes the portion of GDP that is required to maintain the existing stock of capital நீ இந்த stock of capital மறுபடியும் மெயின்டைன் பண்ணனும் அதோட வேல்யூ நீ யூஸ் பண்றல அப்ப அது ரிப்ளேஸ் பண்றதுக்கான வேல்யூ நீ டிடக்ட் பண்ணிக்கோ from the production அத தான் என்னன்னு சொல்றா depreciation அது டிடக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு வரதா என்னடா net production எவ்வளவுடா net domestic product at market price net domestic product at market price clear-ஆ புரிஞ்சுதா okay clear-ஆ so shall we move to the next one da the very important இத நீ புரிஞ்சுக்கிட்டியா very simple அடுத்த பாட்டுக்கு நமக்கு போறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் net factor income from abroad da so the net factor from abroad net factor income from abroad na என்னன்னு கேட்டினா difference between the factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world and the factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic territory அதாவது அடுத்த நாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டில் வந்து சம்பாதிக்கிறான் நம்ம நாட்டுக்காரன் வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிக்கிறான் ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம நாட்டுக்காரன் வெளிநாட்டில் போய் ஏர்ன் பண்ணுறான் ஃபேக்ட் இன்கம் அதுக்கும் அடுத்த நாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டில் வந்து தயாரித்து அதுலேருந்து அவன் லாபத்தை எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறான் அவன் நாட்டுக்கு தானே கொண்டு போகிறான் அப்போ அந்த இன்கம் யாருக்கு சார்ந்தது நம்ம நாட்டுக்கு சார்ந்ததா ஆனால் அவன் நம்ம நாட்டில் வந்து தயாரிச்சது நம்ம நாட்டோட ஜிடிபிக்குள்ளே இருக்குது கரெக்டாக நம்ம நாட்டோட ஜிடிபிக்குள்ளே இருக்குது ஸோ ஜிடிபி ஜஸ்ட் ஒன்லி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் வாட் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் த டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் அ கண்ட்ரி டொமஸ்டிக் டெரிட்டரினா நம்ம நாட்டில் எவனா இருந்தா என்ன நம்ம நாட்டில் தயாராச்சா ஜிடிபிக்குள்ளே இருக்கும் தயாரிப்பு சம்மந்தப்பட்டது ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் we would like to reflect only our national income ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஆப்பிள்காரன் நம்ம நாட்டில் வந்து பொருளை தயாரிச்சுட்டு இருப்பான் பொருளை தயாரிச்சு நம்மள்ட்ட வித்துட்டு இருப்பான் அப்போ அதோட வருமானம் எங்கே போகும் அவனோட நாட்டுக்கு தானே போகும் நம்ம நாட்டுக்காக வருது கிடையாதுல அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்போ அடுத்தவன் நாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டில் வந்து தயாரிச்சானா அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட இன்கம்ல அவனுக்கு தான் சேரும் அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் அட் த சேம் டைம் நம்ம நாட்டுக்கார வெளியில் போய் டிசிஎஸ் இன்ஃபோஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டாடா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அமெரிக்காலே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்போ நம்ம நாட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட லைக் என்னது லைக் கம்பெனிஸ் த ஏர்னிங் இன்கம் ஃபேக்டர் இன்கம்ஸ் ஆர் ஏர்ன்ட் இன் த அதர் கண்ட்ரி ஆஸ் வெல் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் தட் நீட் டு பி இன்க்ளூடட் இன் ஆர் கண்ட்ரி இன்கம் சார் அது என்ன சார் ஃபேக்டர் இன்கம் we know the factors of production already discuss பண்ணடா land என்னடா ரெண்டடா லேபர் என்னடா wages டா okay then capital interest at the same time this entrepreneur profits so இதெல்லாம் earn பண்ணுவாங்களா அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அதை நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வந்துக்கணும் அடுத்த நாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டில் earn பண்ணுவா அதை கொண்டு போய் அவன்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துறணும் அது ரெண்டையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி வரும்போது தான் நமக்கு என்னன்னு சொல்றோம் net factor income from abroad net factor income from abroad so இங்க ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணிருக்கோம் அப்ப அது நேஷனல் சம்பந்தப்பட்டதா so factor income earned by the factors of production of the rest of the world employed in the domestic territory அடுத்த நாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டுல வந்து பண்றானா foreigners ஓகேவா so அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துங்க பாரு profits earned by Infosys or TCS in US இது வந்து profits earned by Apple in India so அத நீ அவன்ட்ட கொடுத்துரு அவன்ட்ட அந்த நாட்டுல நம்ம ஆளுக்கு தயாரிச்சாங்க பாத்தீங்களா அது அவனோட ஜிடிபிக்குள்ள இருக்கும் அதை நம்ம எடுத்துட்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கணும் so அப்ப இதுக்குள்ள என்னென்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா net compensation of employees net income நான் ஏன் நெட்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ரெண்டையுமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது தான் நெட் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டு வாங்க வேண்டியது வாங்கிட்டு நெட் கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டு வாங்க வேண்டியது வாங்கிட்டு அதான நெட் so the total reflecting about it so net compensation of employees net income from property and entrepreneurship and the net retained earnings சார் என்ன சார் இந்த net retained earnings நம்ம கம்பெனி அவன் நாட்டுல இருக்குடா ஆனா என்ன பண்றான் சம்பாரிச்ச ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாம ரீடைன் பண்ணி வச்சிருக்கான் அந்த பிசினஸ்ல அதை கொண்டு வா நம்ம நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டதானே அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் கொண்டு வா அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இன்கம் தானே அது ஸோ அதனால தான் ஸோ இப்போ பாரு நெட் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்ஸ் என்னது salary wages போனஸ் அலோவன்சஸ் எல்லாமே இந்தியன் நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இருந்துச்சா that need to be considered at the same time net income from property and entrepreneurship என்னது income earned from owning assets or running businesses என்னது rent interest dividend profit royalty எதா இருந்தாலும் இந்தியனோட தான் இருந்தா கொண்டு வா அதான் என்ன சொல்றோம் net income from property and entrepreneurship net retained earnings நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியல undistributed profits of the Indians okay நம்ம நேஷனல்ஸோட சம்பந்தப்பட்டது that need to be included so that need to be included in what da national income நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும்ல அதையும் சேர்த்துக்கணும்ல சோ அதனால தான் ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டத நம்ம சேர்த்தாகணும்ல அதே வெளிநாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டத என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணி நம்ம நாட்டோட இன்க்ளூட் பண்ணும்போது வரதா நெட் கிளியரா
புரிஞ்சுதா? சோ இதுல நம்ம நெட் ஃபேக்டர் இப்போ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கும்? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட். சோ ஜிடிபி னா என்னடா? டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் a country. ஜிடிபி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? என்டிபி பார்த்தோம். என்டிபி னா என்னது? ஜிடிபி எம்பி மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. நமக்கு என்னடா வரும்? என்டிபி அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் வரும். சோ இதுக்கு நடுவுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் பார்த்தோம். நவ மூவிங் டு திஸ் கிராஸ் நேஷனல் ப்ராடக்ட். ஸோ சார் என்ன சார் மறுபடியும் கிராஸுக்கு போறீங்க? டேய் ஜிடிபி எம்பி பண்ணல, அதில் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ, உனக்கு வரதான் ஜிஎன்பி. சார் என்ன சார் ஜிஎன்பின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ரெப்ரசன்ட்ஸ் வாட் சார்? nationals clear. So gross national product, total value of all final goods produced by the normal residents during a accounting year. During an accounting year, normal residents na நம்ம ஆளுங்க இறங்கிட்டாங்களா, அதனால தான் GNP MP equal to GDP MP plus net factor income from abroad. சார் ஏன் சார் ஆட் பண்றோம்? நான் தான் சொன்னேன்ல, கொடுக்க வேண்டியது கொடுத்துட்டு வாங்க போது வரது தான் net factor income from abroad. சோ இப்போ net factor income from abroad பாசிட்டிவா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, நம்ம ஆளுங்க நிறைய சம்பாதிச்சிருக்காங்க அடுத்தவங்க ஆளுங்களை விட. ஓகே, சோ நத்திங் பட் என்னது, வெளியில இருந்து வந்து நம்ம நாட்டுல சம்பாதிச்சதை விட நம்ம போய் வெளிநாட்டுல சம்பாதிச்சது ஜாஸ்தியா இருந்தா NFIA என்னவா இருக்கும்? பாசிட்டிவா இருக்கும். சோ NFIA பாசிட்டிவா இருக்குன்னா நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட், நம்மளுக்கு வெளியில இருந்து வர வேண்டியது நம்ம நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிரேட்டர் than நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் paid to abroad. அப்ப GNP MP will be greater than the GDP MP. GNP MP will be greater than the GDP MP. புரிஞ்சுதா? சிம்பிள் தானே. அதே NFIA நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? டேய் நம்ம வெளிநாட்டுல போய் சம்பாதிச்சதை விட ஃபேக்டர் இன்கம் வெளிநாட்டுக்காரன் நம்ம நாட்டுல வந்து அதிகமா சம்பாதிச்சது தான் அதிகம். அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம நாட்டுல இருந்து அந்த பணம் எல்லாம் வெளியில தானே போகுது. அப்படி போகுதுங்கிற பட்சத்துல நம்மளுக்கு உண்மையான வளர்ச்சி இருக்கா? வளர்ச்சி இல்ல. ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்கு அந்த இன்கம் கான்ட்ரிபியூட்டே ஆகலைன்னு அர்த்தம். சோ அப்ப என்ன ஆகும்? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் இஸ் லெஸ் தென் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் paid abroad. அப்ப என்ன ஆகும்? GNP MP will be less than the GDP NP. ஏன்னா நம்மளுக்கு என்னங்கிற ஃபேக்டர் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. நத்திங் பட் வாட்? நேஷனல்ங்கிற ஃபேக்டர் தான் தேவைப்படுது. ஆனா அந்த நேஷனல்ங்கிற ஃபேக்டர் என்னவா இருக்கு? கம்மியா இருக்கு கம்பேர்ட் டு தி ஜிடிபி. என்னதான் அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருந்தாலும் நம்ம நாட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஏன்? NFIA is negative. அதே NFIA is 0 னா என்னது? GNP equal to GDP. ஓகேவா? GNP equal to GDP. புரிஞ்சுதாடா? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்னடா வருது? டொமஸ்டிக்ல இருந்து நேஷனலுக்கு போறோம்டா. புரிஞ்சுதா? சோ நம்ம டொமஸ்டிக்ல இருந்து நேஷனல் போணுமா? நம்ம என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும்? NFIA says what da? NFIA tells us the net factor income from abroad which includes net compensation of employees, net income from property and entrepreneurship, net retained earnings. ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஃபினிஷ்டா? சோ நம்ம டொமஸ்டிக்ல இருந்து எதுக்குள்ள வந்துட்டோம்? நேஷனலுக்குள்ள வந்துட்டோம். சோ இப்போ இதே கிராஸ்ல இருக்கா? இந்த கிராஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அகைன் GNP NP ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா, சாரி இங்க சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு. ஜஸ்ட் லெட் அஸ் ரெக்டிஃபை திஸ். ஓகே, GNP MP ல இருந்து நம்ம டிப்ரிசியேஷன் அகைன் சேம் அதே தான். GNP MP ல இருந்து டிப்ரிசியேஷன் டிடெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னடா வரும்? NNP MP வரும்டா. ஓகேவா? சார் எதுக்கு சார் NNP MP வருதுன்னா நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் நமக்கு வேணுமா இல்லையா? நெட் வேணுமா இல்லையா? நெட் அமௌண்ட் தான் நமக்கு தேவை, கிராஸ் அமௌண்ட் நமக்கு தேவையில்லை. சோ அதனால தான் நமக்கு NNP MP வந்தது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் GDP MP மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன் டா. இப்போ நம்ம இதுவரைக்கும் பண்ணது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் நதிங் பட் தி கரண்ட் பிரைஸ். பட் நமக்கு என்ன தேவை? ஃபேக்டர் காஸ்ட் தேவை. பிகாஸ் தட் இஸ் த அமௌண்ட் which is produced or income distributed among the people, right? And that is what the amount which is spent as an expenditure, right? That is what the amount again spent as an expenditure. The factor income தான் மறுபடியும் factor cost ஆகும் மாறுது. சோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா will be like finding out the factor cost. ஏன்னா அதுதான் the real income. ஏன்னா அதானடா நடுவுல குறுக்கால அப்ப யார் சார் வந்தா? கவர்மெண்ட்னு ஒருத்தர் வருவான்ல, அந்த கவர்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ எலிமினேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ அப்ப நம்ம எம்பில இருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணனும். அப்ப என்ன சார் பண்ணனும்? வெரி சிம்பிள், எலிமினேட் த கவர்மெண்ட் பிகாஸ் he is the sleeping partner of our country. Because why sir we are calling him as a sleeping partner கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே பண்ணாம பணம் எடுத்துப்பான். ஓகே, இந்த நேம் ஆஃப் பப்ளிக் வெல்ஃபேர். ஓகேவா? அதை ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு தான் அவன் எடுத்துப்பான். கரெக்ட்டா? சோ இப்போ NNP FC தான் நம்ம வரணும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நேஷனல் இன்கம்னு சொல்றோம். சோ நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஆர் நதிங் பட் நேஷனல் இன்கம். ஃபைனலி we have reached from where we have started. GDP MP ல இருந்து நம்ம எங்கடா வந்தோம்? நம்ம GDP MP ல இருந்து இருந்துக்கோ. ஆனா எங்களுக்கு என்ன வேணும்? GNP வேணும். அந்த GNP ல இருந்து நம்ம டிப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது we'll get என்னது? NNP at MP. சோ இப்போ NNP MP ல இருந்து நம்ம எதுக்கு வர போறோம்? ஃபேக்டர் காஸ்ட்க்கு வர போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ NNP at MP சாரி ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்னன்னு சொல்றோம்? டோட்டல் ஃபேக்டர் இன்கம். இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு இருந்தோம். கரெக்ட்டா? Total factor income earned by the normal residents of a country from the production of final goods and services during an accounting year. வந்தாச்சா? நம்ம ஏரியாக்கு வந்தாச்சா? என்ன ஏரியா? Factor income earned by normal residents of a country, production of final goods during an accounting year. வந்துட்டமா? சோ இதுதான் நேஷனல் இன்கம் டா. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? NNP at FC னு சொல்றோம். கிளியரா புரிஞ்சுதா? சோ ஃபேக்டர் இன்கம் ஆர் நதிங் பட் தி ஃபேக்டர் காஸ்ட். இன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பாக்கும்போது அது இன்கமா காஸ்டா நம்மளால சொல்ல முடியும். ஓகேவா? சோ லேண்டுக்கு ரெண்ட், லேபருக்கு வேஜஸ், கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரஸ்ட், ஆண்டர்பிரினருக்கு ப்ராஃபிட். அகைன் I have given that, don't get confused in this PDF. ஓகே, நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் பிரைசஸ்ல அப்ப என்ன சார் இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கும். அதோட சேர்த்து இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கவர்மெண்ட் லெவி பண்ணிருப்பானா இல்லையா? அந்த ப்ராடக்ட் மேல நம்ம விக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் மேல என்ன பண்ணிருப்பா? இன்டைரக்ட் டாக்ஸ். இப்ப கால்குலேட்டர் வைக்கறானே என்ன சொல்லுவான்? இது 80% GST ன்னு சொல்லுவான்.
ஓகேவா, இல்ல 12% ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவான், இல்ல 5% ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லுவான். சோ அப்ப அந்த ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூட் ஆகும்போது என்ன நடக்குது, அந்த பணம் யாருக்கு போகுது, இஸ் தட் பீங் an any income to any persons? No, that indirect taxes is not being an income to any person. It is just an amount that is getting transferred. ஓகேவா, சோ in the name of saying what பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக நாங்க மறுபடியும் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி இன்கம்காக நாங்க பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் லெவி பண்றாங்க. ஓகே, அட் தி சேம் டைம் கவர்மெண்ட் நம்மள்ட்ட பணத்தை வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. எதுக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கு, இந்த சப்சிடி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோ, ஈவி வெஹிக்கிள் நீ வாங்க போறேன்னு வெச்சுக்கோ, கவர்மெண்ட் என்ன தரா, சப்சிடி தரேங்கறான். அந்த பணம் சரி நீ சப்சிடி கொடுக்குற, அந்த பணம் யார்ட்ட இருந்து வந்துச்சு, டேய் நம்மள்ட்ட இருந்தாடா வாங்கினா, நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தை நம்மள்ட்ட மறுபடியும் கொடுக்கும்போது அது என்னடா அது ஃபேக்டர் இன்கமா என்னது, அதாவது வளர்ச்சியை கொடுக்குதா என்ன, இல்ல இட் இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டட். அப்ப அந்த ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷனை எலிமினேட் பண்ணிட்டு அந்த ரியல் இன்கம் வருமா வராதா, ரியல் இன்கம் வருமா வராதா, அதனால தான் என்ன பண்றான், ஜஸ்ட் இந்த ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற இந்த என்ன சொல்றான், இந்த ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷனை எலிமினேட் பண்ணுங்கறான். சோ அதனால தான் என்ன பண்றோம், we would like to eliminate these indirect taxes and subsidies. so இந்த indirect taxes subsidies சார் என்ன சார் நீங்க பிளஸ் மைனஸ் முடிச்சிருக்கீங்க, டேய் I'm just showing the market price what it includes, factor cost plus indirect taxes minus subsidies. ஓகேவா, ஃபேக்டர் காஸ்ட் பிளஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் சப்சிடிஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன வரும், மார்க்கெட் பிரைஸ் வரும். பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும், மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், திஸ் நீட் டு பி எலிமினேட்டட். அப்ப என்ன பண்ணுவேன், மார்க்கெட் பிரைஸ் மைனஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் பிளஸ் சப்சிடிஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு ஃபேக்டர் காஸ்ட் வந்துரும். கிளியரா, வெரி சிம்பிள். சோ அதத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்னு சொல்றோம். சார் நெட் அமௌண்ட் என்னது, டேய் நம்மள்ட்ட வாங்கின படத்தனால திருப்பி சப்சிடின்னு கொடுக்குறான், அவன் சப்சிடி கழிச்சு விட்டுறா வாங்கின படத்துல இருந்து, that becomes the net indirect taxes. That amount will be deducted from the market price in order to get what, factor cost. In order to get what, factor cost. புரிஞ்சுதா, ஏன்னா நம்ம கிட்ட வாங்கின படத்தை நம்மள்ட்ட மறுபடியும் கொடுக்குறான். சோ அது என்ன, நம்மள்ட்ட வாங்கின படத்துல மொத்தமா நம்மள்ட்ட எவ்வளவு கொடுக்குறாங்கறத கழிச்சுக்கோ. சோ மொத்தமா வாங்கின பணம் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சிடும், அதையும் மொத்தமா கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபேக்டர் காஸ்ட் வந்துரும். சோ அதனால என்ன பண்றான், மார்க்கெட் பிரைஸ் மைனஸ் நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ். சோ அப்ப என்ன பண்றான், நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் எப்படி வரும், இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் சப்சிடி. இத பார்த்து கண்ணாடியே கன்ஃபியூஸ் ஆயிராத, வெரி சிம்பிள். ஓகே, மார்க்கெட் பிரைஸ் எப்படி வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் மேல நம்ம என்ன சேர்த்து கொடுப்போம், டாக்ஸ் வரி கட்டுவோமா. இப்படி வரி கட்ட போகும்போது நம்ம ஒரு பொருளை வாங்க வைக்கிறக்கா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம், இந்த ராஜா உனக்கு நான் மானியம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சப்சிடி கொடுப்பான். அதை கழிச்சிட்டு நம்ம பே பண்ற அமௌண்ட் தான் மார்க்கெட் பிரைஸ். ஆனா நம்மளுக்கு இப்ப என்ன தேவை, ஃபேக்டர் காஸ்ட் தேவை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம சப்சிடி நம்மளுக்கு கொடுத்தான்ல, அதை என்ன பண்றோம், மறுபடியும் அது நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கின பணம் தானே, அப்ப அதை நீ கழிச்சுக்கோ. ஓகே, சோ அதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கின பணம் எவ்வளவு, மொத்தமா இந்த பணம் தான், அதையும் மொத்தமா நீ என்ன பண்ற, ஃபைனலா நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் கழிச்சு விட்டுற. ஓகேவா, சோ ஃபர்ஸ்ட் இது அட்ஜஸ்ட் பண்ற. இல்லையாக்கா நான் ரொம்ப சிம்பிள்டா, நீ ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா சப்சிடி ஆட் பண்ணிக்கோ, இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கோ, வெரி சிம்பிள். ஓகேவா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல NNPFC, நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம், NNPMP இருக்க மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இந்த நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் எலிமினேட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. சோ திஸ் நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ்னா என்னது, சோ இவன் தான் அவன். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த மைனஸ் இன்டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் பண்ணுவோம், மைனஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் சப்சிடி பண்ணும்போது பிளஸ் சப்சிடி ஆகும். அதனால நானும் கண்ணா இங்க சொன்னேன், இங்க ஃபேக்டர் காஸ்ட் பிளஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இருக்கா, இதை நீ மைனஸ்னு மாத்திப்பேன், இந்த பிளஸ் மைனஸ் சப்சிடியை பிளஸ் சப்சிடின்னு மாத்திட்டா வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஏன், அதுக்கும் லாஜிக் சொல்லிட்டேன்ல, கிளியரா புரிஞ்சுதா. சோ அப்ப NNPFC வந்தாச்சா, அவ்வளவுதான், நேஷனல் இன்கம் முடிச்சாச்சு. கிளியர், வெரி சிம்பிள்டா. NFI புரிஞ்சுக்கிட்டியா, அடுத்து இது என்னது, நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டியா, என்னது இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் மைனஸ் சப்சிடிஸ். வர நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நம்ம இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், இதுல இருந்து NNP இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணா we'll get the NNPFC. With this we have reached the calculation of national income. Now சோ இங்க at the same time ICA இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்றேன், என்னது, டேய் NDPFC வச்சு நீ நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆட் பண்ணும்போது உனக்கு என்னடா வரும், நேஷனல் இன்கம் தான் வரும். ஆனா இங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பாயிண்ட் அவன் என்ன பண்றான், எக்ஸ்பிளைன் பண்றான். NDPFCங்கிறது என்னன்னு சொல்றான், டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம்னு சொல்றோம். டொமஸ்டிக் நம்ம நாட்டுக்குள்ள இருக்கிறது மட்டும், அதோட ஃபேக்டர் இன்கம் மட்டும் சொல்லிட்டு அதுல என்னென்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்ஸ், ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ். MCQ டெஸ்ட் பண்ணுவா, வெரி கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோ. ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் இருக்கும், அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ்னா என்னது, ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட் எல்லாமே வரும். ஓகேவா, அட் தி சேம் டைம் சார் வேஜஸ் எங்க சார் போச்சு, அதான் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்ஸ்க்குள்ள வந்துருச்சுல. சோ NDPFC என்னடா, டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம், நம்ம டெரிட்டரியில இருக்க ஃபேக்டரி இன்கம். அதுல என்ன இருக்கும், காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்ஸ், நதிங் பட் வேஜஸ், ஆப்பரேட்டிங் சர்ப்ளஸ், ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட். அடுத்து என்ன சொல்றான், மிக்ஸ்டு இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு. சார் என்ன சார் இது மிக்ஸ்டு இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப லாயர் இருக்கா, இன்ஜினியர் இருக்கா, அவன் தான் ஓனர், அவன் தான் எம்ப்ளாயி, அவன் தான் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்றான். அப்ப அவனுக்கு என்ன இன்கம் வரும், மிக்ஸ்டு இன்கம் தானே வரும். சோ மிக்ஸ்டு இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு. இதெல்லாம் மூணு சேர்த்து வச்சு பார்க்கறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா NDPFC. சோ NDPFC நம்ம டெரிட்டரியில இருக்க ஃபேக்டரி இன்கம், டொமஸ்டிக் ஃபேக்டரி இன்கம் தான் நம்ம NDPFC ன்னு சொல்றோம். கிளியரா, அதோட நெட் ஃபேக்டரி இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆட் பண்ணினா உனக்கு என்ன வரும், வெரி சிம்பிள். What we will get, you will be getting what டா, NNPFC டா. ஆல்ரெடி உனக்கு என்ன வந்துச்சு, இந்த DNE எலிமினேட் பண்ணனும்னா நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கனா இல்லையா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணினா you will get what டா, ஆல்ரெடி NNPFC வரும். NNPFC is nothing but what, national income. ஓகேவா, நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் நதிங் பட் நேஷனல் இன்கம். இதுல டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம் NDPFC குள்ள இது மூணுமே இருக்கும். கிளியரா, புரிஞ்சுதா. சோ இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு தானே.
கிளியர் தானே? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா there's a topic called factor cost versus basic price versus market price. இது வெரி சிம்பிள்டா. ஸோ ஃபேக்டர் காஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆல்ரெடி தெரியும், நத்திங் பட் த ஃபேக்டர் இன்கம். அந்த லேண்டுக்கு ரெண்ட், லேபருக்கு வேஜஸ், நம்மளுக்கு கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், ஆண்டர்பிரனருக்கு ப்ராஃபிட். ஸோ இது இருக்குல்ல, இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வில் தே கன்சிடர் திஸ் அமௌண்ட் என்ன கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. கவர்மெண்ட் எது கன்சிடர் பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் நெட் அமௌண்ட் பர் யூனிட் தட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆக்சுவலி பாக்கெட்ஸ், என்ன அமௌண்ட் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வாங்கிக்கிறானோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் கன்சிடர் பண்றாங்க கவர்மெண்ட். நத்திங் பட் செட் டு பி பேசிக் பிரைஸ். சார் இந்த பேசிக் பிரைஸ் குறுக்கால யார் சார் இந்த கௌசிக் மாதிரி வந்தான்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக்டர் காஸ்ட் இருக்கா, ஃபேக்டர் காஸ்ட் மட்டும் தான் ப்ரொடியூசர் இன்கர் ஆகுறதான்னு கேட்டா கிடையாது. அட் த சேம் டைம் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது சில வரி கட்ட வேண்டியது இருக்கு. நத்திங் பட் ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸ் இருக்கு. அட் த சேம் டைம் அதே கவர்மெண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்றான். நாட் ஜஸ்ட் த கவர்மெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங் டு த கன்சியூமர்ஸ் டா, ஆல்சோ டு த ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ற மேல ஒரு பர்டன் வைப்பான், அட் த சேம் டைம் ஒரு பெனிஃபிட் கொடுப்பான். பர்டன் வச்சா அது ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸ், பெனிஃபிட் கொடுத்தா ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும், ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸை அதுமே அவன் இன்கர் ஆகிறான். கரெக்டா? So production tax minus production subsidy, that is the amount which is the producer is pocketing. அவன் அதத்தான பாக்கெட் பண்றான். So that is the reason we call it as basic price. அப்ப factor cost வந்து basic price அப்பறா வருவே plus production tax minus production subsidy. So இப்போ இந்த basic priceல நீ என்ன பண்ணனும்னு கேட்டினா at last நீ product tax add பண்ணிட்டு product subsidy minus பண்ணியா உனக்கு வரதா market price. product tax add பண்ணிட்டு product subsidy minus பண்ணினா உனக்கு வரதா என்னது market price. வெரி சிம்பிளா கொடுத்திருக்கேன்டா. நீ தயவு செய்து புக்க பார்த்தலாம் பெருசா காம்ப்ளிகேட்டா ஃபீல் பண்ணாத. நான் சொல்றத கவனிச்சிட்டு அப்படியே இந்த நோட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணு. enough. ஓகே, கிளியரா? புரிஞ்சுதா? now move to the next என்னடா per capita income. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். என்னது average income or output per person. ஆனா இந்த டேட்டா வச்சு நம்மளால பியூரா ரிலே ஆக முடியுமான்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது. இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் ஆவரேஜ். அவனே சொல்லிட்டான் ஆவரேஜ்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றனாவே அது நமக்கு அக்யூரேட்டான டேட்டாவே கிடையவே கிடையாது. பட் ஜஸ்ட் we need to consider average per capita income so that we'll be knowing என்னடா நமக்கு என்னடா தெரிய வரும் ஆன் ஆவரேஜ் எவ்ரி இயர் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகறமா இல்லையாங்கிறது. ஓகேவா? per person. சோ இது எப்படா வருது? ரியல் ஜிடிபி டிவைடட் பை டோட்டல் பாப்புலேஷன். சோ ரியல் ஜிடிபி டிவைடட் பை டோட்டல் பாப்புலேஷன் நமக்கு பண்ணும்போது என்னடா வருது? per capita income. சோ ஓகே, ஒரு பர்சன் வந்து எவ்வளவு வந்து அவுட்புட் நம்மளுக்கு ஜெனரேட் பண்றாங்க. சோ தட் அவுட்புட் இஸ் நதிங் பட் தி இன்கம்னு நம்ம அடுத்த தியரியில நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அவுட்புட் இஸ் நதிங் பட் வாட் டா, தட் இஸ் தி அவுட்புட் இஸ் தி income. Output is the income. ஓகேவா? per capita income, GDP per capita னு நமக்கு சொல்லுவாங்க. so this is acting as an இது MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. indicator of the standard of living of a country எதுடா? per capita income. indicator of the standard of living of a country வந்து எது? per capita income. so ஓகேவா? this is calculated as national income NNPFC divided by total population. national income NNPFC divided by total population. next moving to the என்னடா? personal income. அவ்வளவுதான், ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போறோம். அவ்வளவுதான், யூனிட் 1 முடிய போகுது. so personal income என்னன்னு கேட்டினா income actually received. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது total factor income earned by the normal residents during an accounting year னு சொன்னமா? total factor income earned by the normal residents சொன்னமா? இது என்னது? income actually received. டேய் earn பண்ணதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணனும் அர்த்தம் கிடையாதுடா. சோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். கைக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு தெரிஞ்சாதானே ஒரு பிசினஸ்க்கு தெரியும் அவன் எவ்வளவு பர்சனல் இன்கம், அவன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் எவ்வளவுன்னு தெரிஞ்சாதானே இவன் சம்பாதிக்கிற பணத்தை எவ்வளவு செலவு பண்றாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சு அதை பொறுத்து தான் நம்ம பிசினஸ் டெசிஷன் எடுக்க முடியும். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், we are not just ending up with what national income, we are also further moving into the என்னது personal income, private income, disposable income ஒன் பை ஒன் போய்க்கிட்டே இருப்போம். ஓகே, இப்போ personal income என்ன சொல்றான்? income actually received by individuals and households during a year. individuals and households and during a year. சார் என்ன சார் ஹவுஸ் ஹோல்டு மாதிரி புதுசெல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் என்ன சார் ஃபேமிலியான்னு கேட்டீங்கன்னா, டே ஃபேமிலி வேற ஹவுஸ் ஹோல்டு வேறடா. ஓகேவா? ஃபேமிலினா அதெல்லாம் பிளட் ரிலேட்டிவ். ஆனா ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்னா அப்படி இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல வந்து என்ன பண்றாங்க, தங்குறாங்க, வாழ்றாங்க, ஒரு வருமானத்தை உருவாக்கிக்கிறாங்க, அவங்க வாழ்வாதாரத்தை பார்த்துக்கிறாங்க. அது ரெண்டு செட் டு பி ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். இப்போ ஒரு ரூம்ல வந்து 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுகெதர் அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க, ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, சோ அவங்க ரிசீவ் பண்றது ரிசீவ்ட் பை individuals and households during a year. கிளியரா? புரிஞ்சு போச்சா? earned வேற ரிசீவ்ட் வேற. அப்ப earned-க்கு ரிசீவ்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? இன் பிட்வீன்ல ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்ணுவோம். earned-க்கு ரிசீவ்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பண்ண போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் டா. சோ கார்ப்பரேட் டாக்ஸ்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சோ கம்பெனி சம்பாதிச்சிருப்பான், ஆனா அது யாருக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கா? டு தி ஓனர்ஸ் இல்ல டு தி ஃபேக்டர் ப்ரொவைடர்ஸ் யாருக்காவது earn ஆயிருக்கா? சரி, அவங்க கைக்கு வந்திருக்கா? earn பண்ணிருக்காங்க, பட் ஆனா அவங்க கைக்கு வரல. which is sent to what டா? எதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க? கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க, கையில ரிசீவ் பண்ணல. so that need to be eliminated. ஏன்னா அது ரிசீவ் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் undistributed profit. கம்பெனி சம்பாதிச்சிருக்கோம், retained earnings வச்சுக்கோ, undistributed profit அது வந்து கைக்கு வரல. அப்ப அதுமே என்ன பண்ணணும்? that need to be deducted. ஓகே, நெக்ஸ்ட் employer social security contribution. எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுவான்? நம்ம பேர்ல வந்து அவன் PPF ல போட்டு வச்சிருப்பான். சரி, EPF எம்ப்ளாய் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட்ல போட்டுச்சிருப்பானா? சோ எம்ப்ளாய் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட்ல போட்டுச்சிருக்கானா நம்ம கைக்கு வந்திருக்கா? இல்ல, அது அங்க தான் இருக்கு. சோ தட் ஆல்சோ நீட் டு பி டிடக்டட். ஓகேவா? எம்ப்ளாய் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன், கார்ப்பரேட் டாக்ஸ், அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ், நதிங் பட் ரீட்டைன்ட் earnings. இதெல்லாம் நம்ம கைக்கு வரல, ஆனா நம்மளுக்கா நம்ம சம்பாரிச்சது தான், ஆனா நம்ம கைக்கு வரல. சோ வரலங்கிற பட்சத்துல ரிசீவ் ஆகல. ஆனா பர்சனல் இன்கம் என்ன சொல்றோம்? இன்கம் ஆக்சுவலி ரிசீவ்ட் பை தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் டியூரிங் a year. So these are the income earned but not received தான். And again next என்ன சார் இருக்கு? சார் are there any income received but not earned and இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, yes, there are few things. என்னது? பென்ஷன், ஸ்காலர்ஷிப், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட், வெல்ஃபேர் பேமெண்ட், இதெல்லாம் யார் கொடுப்பா நமக்கு? கவர்மெண்ட் இல்ல சேரிட்டி இந்த மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ அதுல இருந்து நமக்கு வரது தான். ஓகேவா? சோ அப்ப நமக்கு அது வரும்போது do we really like earn that? No, but we do receive that. அதனால தான் என்ன பண்றோம்? income received but not earned. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுக்கு கம்பெனிஸ்ல என்னடா வரும்? டொனேஷன்ஸ் பை கம்பெனி, சேரிட்டி பேமெண்ட்ஸ், கிஃப்ட்ஸ் ஆர் கிராண்ட்ஸ் டு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். இதெல்லாமே என்னதுடா?
ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். அதே வாங்குறவங்க பேர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசிப்ட்ஸ்ங்கிற அர்த்தம், கொடுக்குறவங்க பேர்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட் அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசிப்ட் கவர்மெண்ட்ல இருந்து வரும், ஃபர்ம்ஸ்ல கம்பெனிஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு வரும். கிளியரா? ஸோ அதுக்கடுத்து இங்க இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ தெர் இஸ் அன் அனதர் ஃபேக்டர் ஹியர். இது நான் வந்து இங்க நோட்ஸ்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா தனியா செப்பரேட்டா எழுதுறேன். நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் paid by households. இதுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, this also need to be deducted. இது என்ன சார் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, from the national income, this is a special adjustment. This does not fall under the income earned but not received, also income received but not earned. சார் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, this goes to separate sector. இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ as a householder individual நீ வந்து பேங்க்ல வந்து என்ன பண்ணி வச்சிருப்ப, டெபாசிட் போட்டு வச்சிருப்பியா. உனக்கு அதுல இருந்து உனக்கு FD ல இருந்து வர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் மட்டும் எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 10 லட்சம் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் நீ பேங்க்ல லோன் வாங்கியிருப்ப, அதுக்காக நீ வட்டி கட்டிட்டு இருந்திருப்ப. கரெக்ட்டா? ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நேஷனல் இன்கம்ல இருக்கு. ஆனா நீ என்ன பண்ணிருக்க, ஆல்ரெடி உனக்கு 10 லட்சம் வர வேண்டியது இருக்கு. ஆனா நீ எவ்வளவு கட்டிட்டு இருக்க, நீ வந்து ஒரு 20 லட்சம் வட்டி கட்டிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் த நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு பை த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். அது வந்து நீ ஏர்ன் பண்ணிருக்க. ஆனா உன் கையில் இல்லையில, கையில இருந்து போகுதுல, கையில இருந்து தானே போகுது. ஸோ அதனால தான் அதை நம்ம என்ன பண்றோம், டிடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஈவன் தான் உனக்கு ஒரு 10 லட்சம் உனக்கு வந்தாலுமே நீ 20 லட்சம் ஆல்ரெடி வட்டி கட்டிட்டு இருக்க. அப்போ இன்கம் இருந்து வெளியில போகுதுன்னு தானே அர்த்தம், அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், நேஷனல் இன்கம்ல இருந்து நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு பை ஹவுஸ் ஹோல்ட். சார் ஏன் சார் நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் வார்த்தை ஏன் வச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா, உனக்கும் பேங்க்ல இருந்து FD இன்ட்ரெஸ்ட் வர வேண்டியது இருக்கும். அட் த சேம் டைம் நீ வாங்கின பேங்க்ல லோனுக்கு நீ அதுக்கு ஆல்ரெடி வட்டி கட்டிட்டு இருப்ப. அந்த டிஃபரன்ஸ் இந்த அமௌண்ட் நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காட்டுறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நெட் இன்ட்ரெஸ்டா பெய்டு பை ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்டா. கிளியரா? வெரி சிம்பிளா. சோ நெட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு பை ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் நீட் டு பி அட்ஜஸ்டட் வித் த நேஷனல் இன்கம். சார் அட்ஜஸ்டா என்ன சார் பண்ணணும், மைனஸ் தான் பண்ணணும். ஏன்னா பெய்டு பை ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் தானே, அப்ப நீ தானே பே பண்ற. சோ அப்படி பே பண்ற விஷயம் நீ FD ல இருந்து உனக்கு வர வேண்டியதை விட நீ பே பண்றது ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது, சோ அப்ப நம்மளுக்கு இன்கம்ல இருந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. சோ அப்ப நம்ம ரிசீவ் பண்றது கம்மி ஆகுது. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம், this also need to be deducted. இது வந்து என்ன பண்ணணும், நேஷனல் இன்கம்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், டிடெக்ட் பண்ணிக்கணும். சோ நேஷனல் இன்கம் பிளஸ் இன்கம் ரிசீவ்டு பட் நாட் earned மைனஸ் இன்கம் earned but not received. Sir, income earned but not received என்னடா வரும், corporate tax, undistributed profit, employer social security contribution. Sir, income received but not earned என்னடா வரும், pension, scholarship, unemployment benefit, welfare payment, donation by companies, charity payments, gifts or grant to households. ஓகேவா? இதெல்லாம் எங்க இண்டிவிஜுவலா கொடுத்தாலுமே கரெக்ட்டா ஐட்டத்தை எடுத்து பிக் பண்ணி கரெக்ட்டா பிளஸ் ஆ மைனஸா கரெக்ட்டா பண்ணிடுற. And finally the another adjustment which need to be made என்னடா, net interest paid by households. அதுக்கு நான் உனக்கு விளக்கம் கொடுத்துறேன். இது என்ன பண்ணணும் மட்டும் மறுபடியும் கேட்காத. என்ன பண்ணணும், மைனஸ் தான் பண்ணணும். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? பர்சனல் இன்கம் நம்ம அப்பதான் வரும். ஓகேவா? நேஷனல் இன்கம் இதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். So far you got a clarity about what is the personal income as well, and the per capita income na unakku enna theriyum, the factor cost versus basic price versus market price la unakku enna theriyum. Next moving to the disposable income da. Sir yen sir ipa receive pannadha sir selavu பண்ணுவோம், receive பண்ணது எல்லாத்தையும் உன்னால செலவு பண்ணிர முடியும்னு நினைக்கிறியா? வாய்ப்பே கிடையாது. உடமாட்டா ஒருத்தன் யார் குறுக்கால கௌசிக்கு வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி யார் வருவா, again the government வருவா. So income actually available with individuals for spending and saving தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், disposable income னு சொல்றோம். So payments made to government. நான் சொன்னேனா இல்லையா, குறுக்கால ஒரு கௌசிக்கு வருவான், யார் அவன், கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவான், உங்காம திங்காம பணத்தை வாங்கிட்டு போய் என்ன பண்ணுவான், so easy அவன் பப்ளிக்கு நல்லது பண்ணணும்ங்கறதுக்காக வாங்கிட்டு போவான். So for the sake of redistribution, so the payments made to government என்னடா, personal income taxes, direct tax pay பண்ணுவியா, income tax, wealth tax pay பண்ணுவியா, அப்படி ஒன்னு போகுமா, நீ ரிசீவ் பண்றது அது ஒன்னு போகுமா. இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டினா நான் டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் டா, compulsory payments made to government. இப்ப நீ பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ் போய் நான் பாஸ்போர்ட் ஃபீ, டிரைவிங் லைசென்ஸ் பண்ணியா லைசென்ஸ் ஃபீ, இந்த மாதிரி நீ பண்றது எல்லாமே நான் டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ், compulsory payments to government. Also sometimes it considers what a fine, penalty எல்லாமே அதுக்குள்ள வரும். நான் டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ், compulsory payments to government. இத பே பண்ணி ஆகணும், தவறவே கூடாதுங்கிற மாதிரி சூழ்நிலை உருவாகும். அது நீ ரிசீவ் பண்ண இன்கம்ல இருந்து தானே செலவு பண்ணுவ. அதெல்லாம் போக இருக்கிறதா நீ என்ன பண்ணுவ, ப்ராடக்ட் மேல தெளிச்சு விடுவ. கரெக்டா? நீ அதை வாங்கி அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெளிச்சு விடுறது தான் என்னது, இது டிஸ்போசபிள் இன்கம். டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம், என்ன வேணா டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கோ, which is available for savings and what spending, for spending and saving. ஏன்னா இதுதான் நமக்கு தேவை. ஒரு பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்போசபிள் இன்கம் தான் ஒரு கண்ட்ரியோட தேவை. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா that is the amount available in the hands of the consumer to spend and save. ஆனா அவனோட இன்கம், பர்టిక్యులர் இன்கம் என்னது, பிரைவேட் இன்கம், the personal income நமக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா is that amount really available with him to spend on a goods? கிடையவே கிடையாது. டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் த அமௌண்ட், அதுதான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். கரெக்டா? சோ இது எப்பறா வரும், டிஸ்போசபிள் இன்கம் எப்பறா வரும், from the personal income. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா, will be deducting the personal income taxes minus non tax payments. பண்ணினா உனக்கு என்னடா வரும், disposable income வரும். personal income minus personal income taxes minus non tax payments. எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ ஓகே, மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் போடணும், என்ன பண்ணணும், நீ நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அது வந்து ஜிஎஸ்டி சம்பந்தப்பட்டது அங்க அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீ வந்து அதுல இருந்து வந்த இன்கம்ல இருந்து மைனஸ் நீ என்ன பண்ற, மறுபடியும் நீ என்ன பண்ற, டைரக்ட் டாக்ஸ் எடுத்துறியா. that is what the amount which is available in the hands of consumer to spend on goods and save the amount. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ to measure how much income is actually available for use by the nation after accounting for
international transfers. After accounting for international transfers வரதா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா net national disposable income. Net national disposable income. National income plus net current transfers from abroad. நமக்கு abroadல இருந்து நமக்கு பணம் நிறைய வரும் பாத்தீங்களா, gifts from abroad, foreign aid, donations from other countries, remittances, இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கும்போது நமக்கு வரதா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா net national disposable income. So national income plus net current transfers from abroad. எப்படி நம்ம சில விஷயங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அவங்களும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க, which gives the net national disposable income. புரிஞ்சுதா? இதுல என்னென்ன இருக்கு, net current transfer from abroad ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்துக்கோ. Clear? Very simple. I'll just share the PDF, use it. Okay. Next, gross national income na என்னது? சேம் அதே net national disposable income ஓட நீ just consumption of fixed capital add பண்ணிட்டா உனக்கு என்னடா வரும்? depreciation வரும். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? Now the private income na என்னது? சோ இதுவரைக்கும் என்ன சார் வந்தோம்? சார் என்ன சார் personal income நீங்க disposable income நீங்க இப்போ வந்து private income. So private income na என்னது? income received by the private sector, nothing but what the individuals and the private firms. individuals private firms உண்மையாலுமே அவங்க ரிசீவ் பண்ற பணம் என்ன அப்படினு பாத்தீனா it includes factor income and the transfer income. ஏன் கேட்டிங்கனா இவங்களுக்கு factor income மட்டும் வரது இல்ல, இவங்களுக்கு என்ன வருது? transfer income வருது. So private share of NDPFC நான் சொல்லிருக்கேமா, NDPFC னா என்னடா? domestic factor income சொல்லிருக்கோமா இல்லையா? domestic factor income. So private share of domestic factor income plus net factor income from abroad plus national debt interest paid by the government to people on public provident fund. Okay. And then வந்து பாத்தீங்கன்னா government bonds and securities, இது வந்து நேஷனல் பே பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் பே பண்றாங்க இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் பை கவர்மெண்ட், அதுவே நமக்கு வருதா இல்லையா? அதுவே நமக்கு வரல. PPF ல போட்டுச்சா உனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் போட்டு அதுல உனக்கு என்ன வரும்? டெட் இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு வருதா இல்லையா? தட் இஸ் வாட் என்னது? இன்கம் ரிசீவ்ட் பை தி பிரைவேட் செக்டர். நீ போட்டு வச்சிருப்ப உனக்கு வரும். சோ ஆல்ரெடி உன் டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம் வருமா, அட் தி சேம் டைம் அது வெளியில இருந்து நமக்கு வருமா, நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் வருமா, அட் தி சேம் டைம் நேஷனல் டெட் இன்ட்ரெஸ்ட் வருமா, அட் தி சேம் டைம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் என்னது இந்த பென்ஷன் இதெல்லாம் நமக்கு வருமா, அன்எம்ப்ளாய்மென்ட் பெனிஃபிட். நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட், எனி அதர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா will get the private income. Very simple da. Okay, so private share of NDPFC. Okay va, private share of NDPFC da. So private share of NDPFC plus net factor income from abroad plus national debt interest. சரி என்ன சார் இந்த நேஷனல் டெட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நம்ம எப்படியுமே நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருப்போம், கவர்மெண்ட் நம்ம ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம், பாண்ட்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இல்ல PPF ல போட்டு வச்சிருந்தா அதுல நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவா, நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்கல, அப்ப அதுமே நமக்கு என்ன வருது, இன்கமா வருதா. சோ அதனால அதையும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். பிளஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்குமா, அதையும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். அட் தி சேம் டைம் வெளியில இருந்து நமக்கு ஏதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்துச்சா that also will be considered. So that is the amount, okay, which is or the income which is received by the private sector. private sector னா யார் இருப்பா? individuals plus private firms இருப்பாங்க. So private share of NDPFC னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், domestic factor income ல private ஓட மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருப்போம். ஓகேவா? கிளியரா? So it includes factor income and the transfer income. So private income நாலே உங்களுக்கு just சிம்பிளா ஞாபகம் வரது யார் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கோ யாருக்கும் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கோ, நதிங் பட் அப்படி கிடையாது. So private income நால உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும், individuals plus private firms னு வரும். இதுல என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும், factor income அதுக்கு அடுத்து transfer income. So from where it begins da, so private share of NDPFC வந்திருக்கும், plus net factor income from abroad வந்திருக்கும், plus national debt interest வந்திருக்கும், plus என்ன வந்திருக்கும், transfer from government and then transfer from rest of the world. இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது நமக்கு வரதா என்னடா, private income. Don't get confused. இந்த வார்த்தையை நீ புரிஞ்சுக்கோ. income received by private sector. private sector includes what? individuals plus private firms. clear-ஆ? Now this is clear. So far இதுல இருந்து MCQ எது கேட்டாலும் நீ என்ன பண்ணணும், டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணணும். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ நெக்ஸ்ட் என்னதுடா, நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த நேஷனல் இன்கம் நம்ம எப்பறா மெஷர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இங்க வேல்யூ. So how to measure, what to measure நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ how to measure னு கேட்டேனா which is what said by whom டா, ரிச்சர்ட் ஸ்டோன்ஸ் சொல்லுமே இல்ல, சைமன் குஸ்னெட்ஸ் அண்ட் ரிச்சர்ட் ஸ்டோன்ஸ். நம்ம சொல்லிருந்தோமா, இவங்க தான் ஆரம்பிச்சு வச்சது. யாரு? சைமன் குஸ்னெட்ஸும் ரிச்சர்ட் ஸ்டோன்ஸ் சொன்னாரு how to measure. So measurement of national income we can use 3 methods டா. அந்த 3 methods நம்ம என்னன்னு இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க. This particular unit gets finished டா. So first இது நீ என்ன பண்றன்னு கேட்டினா, from the production phase, firm produces goods and services, output is created. So the same goods are distributed in the distribution phase. Output value is distributed as land, rent, labor ke wages, capital ke interest, entrepreneur ke profit. Distribute agudha illaya at the same time. So the distribution la enagudhu, disposition phase, nothing but income received is spent, nothing but consumption plus investment. என்ன பண்றாங்க, so இது ஒரு சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அவன் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு இன்வெஸ்ட்மென்ட் வேணும். இன்வெஸ்ட்மென்ட் கொடுக்கணும்னா இவன் என்ன பண்றான், இவனுக்கு ஃபேக்டர் இன்கம் வேணும். ஃபேக்டர் இன்கம் எப்படி வரும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணதா வரும். so இது ஒரு லூப்டா. வந்தா சுட்டா ரிப்பீட்ங்கற மாதிரி, வந்தா ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ், சுட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸ், ஓகே, ரிப்பீட் டிஸ்போசிஷன் ஃபேஸ். இதுதான் படி நமக்கு லூப் கண்டினியூ பண்ண வைக்குது. ஓகே, சோ கன்சம்ப்ஷன் தான் கூட்ஸ் கிரியேட் ஆகிறது, நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், வித் அதுல இருந்து நம்ம காசு பார்க்க முடியும். அதுல இருந்து வரதா கன்சம்ப்ஷன். அண்ட் தென் அகைன் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க earn பண்ண ஃபேக்டர் இன்கம்ல இருந்து கன்சம்ப்ஷன் பண்றாங்க, அட் தி சேம் டைம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றாங்க. சோ இது ஒரு வந்தா சுட்டா ரிப்பீட்ங்கற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், டிஸ்போசிஷன். ஓகேவா? சோ இதுதான் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம்னு சொல்லுவாங்க. கிளியரா புரிஞ்சுக்கோ. ஓகேவா? சோ மோர் ப்ரொடக்ஷன் இண்டிகேட்ஸ் வாட், மோர் இன்கம், தட் இண்டிகேட்ஸ் மோர் ஸ்பெண்டிங். சோ மோர் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், ப்ரொடக்ஷன். மோர் இன்கம்னா இன்கம், மோர் ஸ்பெண்டிங்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர். சோ we have broadly 3 methods. என்னது, ப்ரொடக்ஷன், இன்கம், எக்ஸ்பெண்டிச்சர்.
இது ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தட்னு சொல்லியிருக்கோம். என்னது ப்ராடக்ட் மெத்தட், இன்கம் மெத்தட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட். ப்ராடக்ட் மெத்தட் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம்? வேல்யூ அடிஷன் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இன்கம் மெத்தட்ல ஃபேக்டர் இன்கம் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட்ல ஒன்லி ஸ்பெண்டிங் வில் பி கன்சிடரிங். ஓகே, வில் பி மெஷரிங் வேல்யூ ஆடட், ஃபேக்டர் இன்கம், ஸ்பெண்டிங் டா. சர்க்கிள் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் வெரி சிம்பிள் டா. வந்தா சுட்டா ரிப்பீட்ங்கறதா. வந்தானா யாருடா? ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ் டா. ஓகே, சுட்டானா எதுடா? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேஸ் டா. அது ரிப்பீட்னா என்னது? டிஸ்போஷன் ஃபேஸ் தான் நம்மள ரிப்பீட் பண்ண வைக்குது. ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ we use 3 methods: product method, income method, expenditure method. கிளியரா? டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் நமக்கு இன்கமா இருக்கு. சோ கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்னடா? வேல்யூ ஆடட் மெத்தட். வேல்யூ ஆடட் மெத்தட்ல என்ன சொல்றான்? அவாய்ட்ஸ் டபுள் கவுண்டிங். 2 டைம்ஸ் நான் கவுண்ட் பண்ண விட மாட்டோம். இப்போ என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் சிஎட் கம்பெனிக்காரன் டயர் சப்ளை பண்றான். டயர் சப்ளை பண்ணி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அந்த டயரோட வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அகைன் ராயல் என்ஃபீல்ட் காரன் பைக் வைக்கும்போது அதுலயும் நான் டயர் வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 டைம்ஸ் நான் கன்சிடரிங். டபுள் கவுண்டிங் ஆகுதா இல்லையா? இந்த டபுள் கவுண்டிங் எலிமினேட் பண்றதுக்கு தான் என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷனை எலிமினேட் பண்ண போறேன். இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் என்னது? நான் டயர் சப்ளை பண்ணனா அவன் நடுவில் கன்சியூம் பண்ணிருக்கானா அதை மட்டும் நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் ஃபைனலா அவன் சேல் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூ மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ணிப்பேன். சோ தட் ஐ வில் பி அவாய்டிங் வாட் டபுள் கவுண்டிங் டா. கவுண்ட்ஸ் only the extra value created at each stage. So step 1 என்ன பண்ணுவோம்? ஐடென்டிஃபை the producer, divide the economy into என்ன பண்றான்? பிரைமரி செக்டர், செகண்டரி செக்டர், டெரிஷரி செக்டர். சோ பிரைமரி செக்டர்னா யாரு? அக்ரிகல்ச்சர். செகண்டரி செக்டர்னா மேனுஃபேக்சரிங். டெரிஷரி செக்டர்னா சர்வீஸ். இப்படி மூணா கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் யாருன்னு கண்டுபிடி. சோ அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம்? நீ வேல்யூ அடிஷனை கன்சிடர் பண்ணலாம். சோ ஸ்டெப் 2 என்னடா? கால்குலேட் தி கிராஸ் வேல்யூ ஆடட். GVA MP ன்னு சொல்றோம். கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் மட்டும் தான் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம்? ஐடென்டிஃபை தி ப்ரொடியூசர். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக்டர்? டெரிஷரியா, பிரைமரியா இல்ல செகண்டரியா நீ பாத்துக்கோ. ரெண்டாவது என்ன பண்ண சொல்றான்? we would like to calculate the GVA, gross value added மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண போறோம். அது எப்படி பண்ண போறோம்? GVA MP ன்னு கேட்டினா அவுட்புட் மைனஸ் தி இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன். இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன் நான் சொன்னேனா இல்லையா? அதை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணா நமக்கு வந்து GVA, gross value, வேல்யூ அடிஷன் மட்டும் நமக்கு தெரியும். சார் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அவுட்புட்னா என்ன சார்? அவுட்புட்னா என்னது? நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணது தான். சோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வேணும்னா என்ன வேணும்? சேல்ஸ் பிளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக். சேல்ஸ் பிளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக். ஏனா சேல் பண்ணது நீ ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பேன்னு அர்த்தம். சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக்னா என்னது? உன் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓபனிங் ஸ்டாக்கோட அதிகமா இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. தட் இண்டிகேட்ஸ் வாட் டா? நீ அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உன் கோடன்ல வெச்சிருக்கேன்னு அர்த்தம். நான் இங்க என்ன கன்சிடர் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன்? ப்ரொடக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். அப்ப வித் தி ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உன் கோடன்ல வெச்சிருக்கிறதுவே ப்ரொடக்ஷன். அதனால என்ன பண்ண போறோம்? will be considering the change in stock. So sales plus change in stock. சார் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக்னா என்ன சார் பண்ணனும்? க்ளோசிங் மைனஸ் ஓபனிங் பண்ணுமா? ஓபனிங் மைனஸ் க்ளோசிங் பண்ணுமா? டேய் எப்பவுமே க்ளோசிங் மைனஸ் ஓபனிங் பண்ணா மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் கோடன்ல எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு. கரெக்ட்டா? சோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக். சோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவோம்? சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் இஸ் nothing but what? க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக். அப்ப அவுட்புட்னா என்ன வரும்? சேல்ஸ் பிளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக். கிளியரா? சோ சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் இஸ் nothing but what? க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? now clear. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன் எலிமினேட் பண்றோம். அது எப்படி சார்? அது என்ன சார் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன்? எனக்கு கொஞ்சம் இன்டெப்தா சொல்லுங்களேன். ஐ ஹேவ் an example டா. நீ பாரு, இத மட்டும் பாரு, இத புரிஞ்சுக்கோ, ஞாபகம் வந்துரும். எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா ஞாபகம் வரும். இப்போ லெட்ஸ் சே there is a bakery டா. இந்த பேக்கரி காரன் என்ன பண்றான்னு கேட்டிங்கன்னா he sells the bread at ₹100 டா. பிரெட் வந்து ஒரு பாக்கெட்டை 100 ரூபாய்க்கு விற்கலாம். அசம்ஷன் டா, புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். தயவு செய்து கேள்வி கிராஸ் கொஸ்டின் கேட்காத சார். பிரெட் 45 ரூபாய் 60 ரூபாய் நான் விற்கிறேன்டா 100 ரூபாய்க்கு. சோ ஓகே, செல்ஸ் பிரெட் அட் 100 rupees டா. ஹியர் தி இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன் இஸ் ₹60 பை பேக்கரி. என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவன் இந்த பிரெட்டை தயாரிச்சு விற்கணும்னு கேட்டுச்சு. இவன் என்ன பண்ணணும்? அந்த பிரெட்டுக்கான மாவு வாங்கி ஆகணுமா இல்லையா? கோதுமை வீட் ஃப்ளோர் வாங்கி ஆகணுமா? வீட் பிரெட் இது வீட் ஃப்ளோர் வாங்கி ஆகணும். வீட் ஃப்ளோர் யார்ட்ட இருந்து வாங்குவான்? ஃபர்ஸ்ட் வீட் இது யார்ட்ட? ஃபார்மர்ட்ட வாங்குவான். சோ பாட் ஃப்ரம் தி ஃபார்மர் at ₹60. ஓகே, ஃபார்மர்ட்ட இருந்து வாங்கி அதை அரைச்சு அவன் என்ன பண்றான்? பிரெட்டா போட்டு 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். So here we should never consider two values. 60, 100 ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணலாம். either of the value need to be considered. ஓகேவா? சோ ஆல்ரெடி 60 வந்து ஃபார்மர் லெவல்ல கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணனும்? இது ஆல்ரெடி அங்க அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ல ஆல்ரெடி ஐடென்டிஃபை பண்ணி 60 ரூபாய் கன்சிடர் பண்ணிருப்பான as a final good னு. இப்போ நீ என்ன பண்ற? as you are into the secondary sector manufacturing இவன் என்ன பண்ற? பொருளை தயாரிச்சு விக்கறானா? அப்ப விக்கும்போது இவன் எவ்வளவு வேல்யூ அடிஷன் பண்ணிருக்கான்? சோ வேல்யூ அடிஷன் எவ்வளவு பண்ணிருக்கான்? 100 minus the intermediate consumption of 60 பண்ணின்னு வெச்சுக்கோ. you will get only the 40 rupees. that 40 rupees is said to be the gross value added. சோ புரிஞ்சுதா? சோ வேல்யூ added is nothing but 100 minus 60. ஏன் சார் 60 எக்ஸ்க்ளூட் பண்ற? intermediate consumption பேர்ல ஆல்ரெடி இது அக்ரிகல்ச்சரோட அந்த செக்டர் ஐடென்டிஃபை consider பண்ணிருப்பால. just exclude it. okay, you'll get only the gross value added in the manufacturing sector la. so the bakery is contributing only the 40 rupees to the production அப்படிங்கறத நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ இது எப்பரா பண்ணோம்? அவுட்புட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன். இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்? இவன் இங்க இருந்து வாங்குனா, ஃபார்மர்ட்ட இருந்து 60 ரூபாய்க்கு வாங்குனா. so this is already counted at the farmer level in the agriculture sector. so that need to be excluded from the என்னது? output. clear-ஆ? so 100 ல இருந்து 60 ரூபாய் எடுத்தா நமக்கு வரதா 40 ரூபாய். அந்த 40 ரூபாய் தான் நம்ம manufacturing sector இந்த பேக்கரிக்கு நம்ம கவுண்ட் பண்ணிப்போம். so okay, so by this way we would like to avoid the double counting. clear-ஆ? double counting avoid ஆயிடுச்சா? so clear-ஆ? now GVA MP ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா NNPFC போறோம். NNPFC போறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? GVMP ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணிருப்போம். எப்படி? அவுட்புட் மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ப்ஷன். அவுட்புட் இஸ் nothing but what? சேல்ஸ் பிளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக். சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக்னா என்னடா? க்ளோசிங் ஸ்டாக் மைனஸ் ஓபனிங் ஸ்டாக். கிளியரா? வெரி சிம்பிளா? பேக்கரி எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சா?
புரிஞ்சா கிளியரா மூவ் ஆகலாமா சோ நோ நம்ம NNPFC போக வேண்டியதா நம்ம வேலை NNPFC எப்படி நீ போவ சோ சம் ஆஃப் GVA MP இருக்கு அதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நெட் வேல்யூக்கு வரும் கிராஸ்ல இருந்து நெட் வேல்யூக்கு வரணும்னா நம்ம டிப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவோம் சோ டிப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது நமக்கு NVA MP வரும் NVA MP யோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் அதாவது MP இருக்கா MP நம்ம என்ன கன்வர்ட் பண்ணனும் MP ஃபேக்டர் காஸ்ட் கன்வர்ட் பண்ணுமா நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் நீ பண்ணிட்டு வெச்சு உனக்கு NDPFC வரும் NDPFC என்னடா NDP டொமஸ்டிக் ஃபேக்டர் இன்கம் தானே இதுல நம்ம என்ன பண்ணோம் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் நம்ம நாட்டுக்கார வெளியில சம்பாதிப்பா வெளிநாட்டுக்கார நம்ம நாட்டுல சம்பாதிப்பா எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னடா வருது NNPFC வந்துருச்சு நேஷனல் இன்கம் சார் நம்ம GDP ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் இங்க என்ன ஆரம்பிக்கிறோம் GVA MP ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஜஸ்ட் கிராஸ் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட் நதிங் பட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் ப்ராடக்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் கிளியரா புரிஞ்சாடா So some production happens without market transaction is also included in it. அதாவது என்னது own account production of fixed assets. நம்மளோட own fixed assets நம்ம production பண்ணும்போது அதையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம். Self consumption, imputed production நம்மளே தயாரிச்சு நம்மளே உட்கொண்டுக்கிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. நம்மளே சாப்பிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்க. That is also considered in this. ஓகேவா? Next imputed rent of owner occupied house. ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ வச்சிருப்போம். வாடகை கூட நம்ம அதே யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதுமே கன்சிடர் ஆகும். சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக்மே கன்சிடர் ஆகும். MCQ டெஸ்ட் பண்ணுவா இத ஹைலைட்டடா பாத்துக்கோ. அதனால தான் இங்க நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா நோட் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். ஓகே? So these also considered in this NNPFC while we use this product method or gross value added method. Next method income method. அவ்வளவுதான் ரெண்டு மெத்தட். அதுக்கு அப்புறம் GDP யோட வெல்ஃபேர் லிமிடேஷன் பார்த்தா இந்த யூனிட் முடிஞ்சு க்ளோஸ். ஓகே சோ இன்கம் மெத்தட்ல என்னடா சொல்றா sum of all factor incomes earned in an economy. அங்க என்ன சொன்னா அவாய்ட்ஸ் டபுள் கவுண்டிங்னு சொல்லிட்டு only counts the extra value created at each stage. கரெக்ட்டா இங்க என்ன சொல்றான் sum of all factor incomes earned in the economy. For example சேம் அதே பேக்கரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். பேக்கரி ப்ரொடியூசர்ஸ் பிரெட் worth எவ்வளோடா டோட்டல் அவுட்புட் அவன் என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 1 லட்சம் worth ஒரு பிரெட் பாக்கெட் 100 ரூபாய்க்கு விக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்க. ஆல்மோஸ்ட் நான் எவ்வளவு பிரெட் பாக்கெட் வித்திருப்பேன் 1000 பிரெட் பாக்கெட் வித்து நான் டோட்டல் அவுட்புட் 1 லட்சம் சம்பாதிச்சேன்னு வெச்சுக்கோங்க. சோ இந்த 1 லட்சமே என்னன்னு கேட்டினா this is nothing but sum of factor income தான். அது என்னன்னு கேட்டினா லேபருக்கு நான் வேஜஸ் ஒரு 10000 பே பண்ணிருப்பேனா லேண்டுக்கு ஆல்ரெடி நான் ரெண்ட் அதுக்கு ஒரு 40000 பே பண்ணிருப்பேன் கேபிட்டல் நான் மைக்ரோ ஓவன் இந்த ஓவன் பேக்கிங் மிஷின் இதெல்லாம் வாங்கிருப்பேனா அதுக்கு வந்து கேபிட்டலுக்கு நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிருப்பேனா 5000 at the same time being an entrepreneur also being a self employed எனக்கு நான் குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் எடுத்துறப்பனா அதுதான் என்னது profit plus mixed income profit அனுபவிக்கப்படுறது யாரு business nameல அதுமே entrepreneur தான் at the same time நான் ஒரு லேபராவோ நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண எல்லாத்துக்குமே ஒரு mixed income earn பண்ணிருப்பேனா சோ அதுதான் ஓகேவா so this is nothing but compensation of employees plus operating surplus plus self employed என்ன வருது mixed income இத தான் நம்ம அங்க சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா NDPFC plus என்னது NFIA பண்ணும்போது நமக்கு net national income net national product வரும்னு சொன்னமா இல்லையா சோ அந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தமா இல்லையா சோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம பண்றோம் சோ compensation of employees plus operating surplus plus self employed என்னடா வரும் mixed income operating surplus என்னடா வரும் land capital entrepreneur வரும் compensation of employees என்னடா labor டா இத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் sum of all factor incomes னு சொல்றோம் ஏன்னா இந்த 1 லட்சமே எப்படி இருக்கு 10000 40000 5000 20000 20 எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாரு உங்களுக்கு 1 லட்சம் வரும் so this is what the sum of all factor incomes ஓகேவா now clear so இப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம NNPFC எப்படி பண்ணுவோம் compensation of employees salary bonus dearness allowance employee provident fund contribution perks இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம லேபர் கொடுக்குறோமோ அதெல்லாம் compensation of employees குள்ள வந்துரும் next என்ன சொல்றான் next operating surplus னு சொல்றான் operating surplus என்ன ரெண்ட்ல ஆக்சுவலா இருக்கலாம் இல்ல இம்ப்யூட்டடாவும் இருக்கலாம் actual or imputed next interest என்னன்னு சொல்றான் on productive loans டே தெளிவா கவனிச்சுக்கோ interest is only on the productive loans ஓகேவா productive loans மட்டும் தான் ஓகேவா next profitல என்ன வருது corporate tax இருக்கு dividend இருக்கு retained earnings இருக்கு இதெல்லாம் பாரு டீகோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி செப்பரேட்டா ஒரு எலிமெண்ட் கேட்கும்போது ஐயோ இது எங்க சார் சொல்லவே இல்ல உங்களுக்கு சொன்னது எல்லாமே compensation of employees அந்த வார்த்தை எங்க தேடாத compensation of employees includes what salary bonus dearness இதெல்லாம் ஒரு operating surplusல என்ன ஒரு ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் லேண்டுக்கு நமக்கு என்ன வரும் ரெண்ட் வரும் அது ரெண்ட்ல வந்து ஆக்சுவலா இருக்கலாம் இல்ல இம்ப்யூட்டடா இருக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து என்ன சொன்னோம் நம்ம கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்மே அது ஆன் என்னது ப்ரொடக்டிவ் லோன்ஸ் மட்டும் தான் பிசினஸ் ரிகார்டிங் ப்ரொடக்டிவ் லோன்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் அதுக்கு அடுத்து என்ன சொன்னடா அதுக்கு அடுத்து தான் ப்ராஃபிட் அந்த ப்ராஃபிட் என்னன்னு சொல்றோம் ப்ராஃபிட் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் கார்ப்பரேட் டாக்ஸ் பே பண்றோமா அண்ட் தென் சேம் டைம் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட் ரீட்டைன்ட் earnings வச்சுக்கிறோமா அட் தி சேம் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணது டிவிடெண்டாவும் வச்சுக்கிறோமா சோ இது மூணுமே வரும் அண்டர் தி ப்ராஃபிட் கிளியரா புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் மிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் என்ன சொல்லிக்கிறோம் லாயர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க தான் எம்ப்ளாயா இருக்காங்க இவங்க தான் எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அதுக்கு எல்லாமே இன் ரிட்டர்ன் இவங்களே எடுத்துக்கறாங்களா இல்லையா சோ they earn the mixed income of self employed next net factor income from abroad adjust பண்ணும்போது நம்ம நாட்டுக்கார வெளிநாட்டுல சம்பாதிச்ச வெளிநாட்டுக்கார நம்ம நாட்டுல சம்பாதிக்கிறத adjust பண்ணும்போது நமக்கு வரது என்னடா net national income okay net national product and factor cost nothing but national income clear-ஆ புரிஞ்சுதா இதுதான் income மெத்தட்ல நமக்கு இந்த compensation of employees operating surplus okay mixed income of self employed plus net factor income from abroad adjust பண்ணும்போது தான் நமக்கு net national product வருது அதாவது national income வருது clear-ஆ புரிஞ்சா இதுல என்ன சார் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும்னு பாத்தீனா transfer income வராது நம்ம தான் சொன்னோம்ல sum of all factor incomes சொன்னோம்ல அதனால transfer income வராது capital gains nothing but share profits or land sale profit இது வராது windfall gains lottery or gambling அதுமே வராது second hand sales ஏனா ஆல்ரெடி கவுண்ட் ஆயிருக்குல அதனால வராது financial transaction buying shares bonds securities இது எதுமே வராது தெளிவா கவனிச்சுக்கணும் சிம்பிளிஃபைடா கொடுத்துருங்க just go through with this excluded என்னன்னா transfer income capital gains windfall gains second hand sales financial transaction regarding buying shares bonds securities எல்லாமே with examples கொடுத்திருக்கேன் clear-ஆ புரிஞ்சுதா next
the last method expenditure method என்ன சொல்றோம் sum of all final expenditure is nothing but what GDP at MP sum of all final expenditure on goods and services produced within an economy. Okay, so final expenditure பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம யாரை செலவழிக்க போறோம் households government firms foreign sector கரெக்ட் தானே சோ அவங்க ரெஸ்பெக்டிவான households னா என்னது consumption government னா government spending G firms ஓட investment IR GDCF gross domestic capital formation foreign sector னா exports தானே foreign sector நம்ம export பண்ணுவோம் at the same time import பண்ணுவோம் so we would like to consider the net exports என்னது exports minus imports net exports நமக்கு எவ்வளவு வரும் நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது நெகட்டிவா இருக்குனா நம்ம அதிகமா இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அது பாசிட்டிவா இருக்குனா net exports we are exporting more than the import அப்படிங்கறது அர்த்தம் தயவு செய்து நான் சொல்லும்போது வார்த்தை ஒவ்வொண்ணுமே மேரத்தான்ல கவனிச்சுக்கோ with the help of notes as well ஓகேவா consumption நம்ம household என்ன பண்ணுவாங்க food cloth services own consumption imported services this does not create any assets so not asset creation government spendingல என்ன இருக்கு defense education healthcare no transfer payments என்ன பண்றா just spending பண்றா no transfer payments again no transfer payments only the government spending on defense education healthcare இந்த மாதிரி அதுக்கு firms invest பண்ற இதுல machinery purchase factory construction change in inventory own production of machines இதெல்லாம் என்னது gross domestic capital formation தான் by the firms foreign sector என்னது export minus import சொல்லிடுமா clear-ஆ புரிஞ்சுதா டேய் government spendingல transfer payments வராதுடா clear-ஆ புரிஞ்சுதா now sum of final expenditure னு சொல்லிடுமா அப்ப GDP MP என்ன சொல்லிடோம் consumptionல என்ன இருக்கு private final consumption இருக்கு government final consumption இருக்கு சோ அத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி first என்ன சொல்றோம் consumption plus gross domestic capital formation plus net exports consumption plus gross domestic capital formation plus net exports so in the consumption தான் நம்ம two ways classify பண்றோம் என்னது households governments nothing but private final consumption expenditure government final consumption expenditure அத மட்டும் பார்த்தலாமா private final consumption expenditure னா என்னன்னு கேட்டிங்கனா already we know this ஓகே அதே சார் கவர்மெண்ட் ஃபைனல் கன்சம்ப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன சொல்றான்னு கேட்டிங்கன்னா லெட்ஸ் சே இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 100 கோடி ரூபாய் ஒரு டேமையோ இல்ல ஒரு ஹைவேஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி சொல்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் சார் இஸ் தட் ஃபைனல் கன்சம்ப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பை தி கவர்மெண்ட் கேட்டா கிடையவே கிடையாது அது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன்டா அது அசெட் பில்டிங்டா அது வரவே கிடையாது நம்ம சொல்லிக்கிறோம் நோ அசெட் கிரியேஷன் அண்ட் நோ எனி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் ஒன்லி என்னது இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்வீஸை வாங்கிட்டு அதுக்காக சேலரி பே பண்றான் ஓகே ஸ்டாஃப்க்கு வந்து சாலரிஸ் பே பண்றா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு then it is said to be what government spending that is what government final consumption expenditure மட்டும் தான் இருக்கணும் அதுல அசெட் கிரியேட் ஆக கூடாது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்டுமே இருக்க கூடாது private final consumption expenditure already we know that food clothing இதெல்லாம் நம்ம வாங்குறோம் பாத்தீங்களா அதெல்லாமே சோ இது கன்சம்ப்ஷன் வரும் just final spending on the final goods ரிலேட்டடா மட்டும் தான் இருக்கணும் ஓகேவா so consumption gross domestic capital formation and at the same time net exports that gives you GDP MP nothing but sum of final expenditure clear so இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் NNPFC வரும் GDP MP நம்ம final expenditure வச்சு தான் கால்குலேட் பண்றோமா net factor income from abroad added net indirect taxes minus depreciation பண்ணா நமக்கு NNPFC வரும் இத தாண்டா from the beginning ல இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் clear now same economy same year same output all three methods should arrive at the same figure same economy same year same output all three methods should arrive at the same figure production equal to income equal to expenditure அதுதான் இங்க twist production must be equal to income equal to expenditure இல்லையா நம்ம எங்க மிஸ் அவுட் பண்ணிட்டோம்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ இப்போ பாத்துக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மால் பிசினஸ் யூ cannot rely on the production method ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மால் பிசினஸ் டோன்ட் மெயின்டைன் ரெக்கார்ட்ஸ் அவங்க எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இதெல்லாம் ரெடி அவங்கலாம் இதுமே இன்ஃபார்மல் செக்டர் நிறைய இருக்கு அதாவது வித்அவுட் ரெஜிஸ்டரிங் ஸோ அவங்களாம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ லோக்கலா இந்த எப்படின்னு குடிசை தொழிலுங்க மாதிரி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அவங்க தயாரிக்கிறதுமே ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கவே இருக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் how do we consider it that is quite complicated so அந்த மாதிரி இடத்துல ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அது இன்கம் மெத்தட் நமக்கு எப்போ ஸ்மால் செக்டருக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா and it can be only used by the developed countries ஏன்னா அங்கே தான் எல்லாமே ப்ராப்பராக டிஸ்க்ளோஸ்டா எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டா இருக்கும் ஸோ பிகாஸ் the people hide income and also they try to do this tax evasion they earn 8 lakh but they just only disclose the 4 lakh அந்த மாதிரி இடத்துல இன்கம் மெத்தட் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் can be used in the construction area ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் பட் the expenditure மெத்தட்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு hard to track all spending எல்லாம் inch by inch spending ட்ராக் பண்றது கஷ்டம் especially rural or unorganized sector இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் there the expenditure method is too difficult okay so this is what the scenario now calculate the total output in several ways and resolve the differences என்ன பண்ணுவோம் எல்லா மெத்தடையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு we will be like checking for the differences now moving to the next topic என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலயே system of regional accounts in India ன்னு இருக்குடா regional accounts என்ன சொல்றான் regional accounts என்னது measuring economic activities income output expenditure at the regional level nothing but state ஓகேவா சோ பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா to understand the state wise economic performance the system of regional accounts in India maintain பண்றாங்க to support the policy and planning at regional level அப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல டெவலப் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்ப இந்த regional level கன்சிடர் பண்ணாதனே அதுக்கு தான் ஓகேவா regional accounts என்னது measuring economic activities income output expenditure at the regional state level ஓகேவா சோ state income is nothing but what the net state domestic product NSDP என்னடா state income clear புரிஞ்சுதா so prepared by whom state directorate of economics and statistics DES னு சொல்வாங்க MCQ ல டெஸ்ட் பண்றா prepared by whom yes state directorate of economics and statistics DES supported by whom CSO central
ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சப்போர்ட் பண்றது நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் லெவல் வருது. ஆனா நம்மளுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றது ஸ்டேட் லெவல்ல தான். கிளியரா? சோ சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் do not belong to a single state. அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? சுப்ரா ரீஜனல் ஸ்டேட்னு செக்டர்ஸ்னு சொல்றோம். சுப்ரா ரீஜனல் செக்டர்ஸ் and there are nothing but railways, banking, telecom, central government ஆபரேட் பண்றது எல்லாமே என்னது? சுப்ரா ரீஜனல் செக்டர்ஸ்னு சொல்றோம். பட் ஸ்டில் they will be acting like operating in a state. ஓகே, சோ சுப்ரா அதில இருந்து வரதா நம்ம என்ன சொல்றோம்? சுப்ரா ரீஜனல் செக்டர்ஸ் இருந்து வரதா என்ன சொல்றோம்? சுப்ரா ரீஜனல் இன்கம்னு சொல்றோம். nothing but calculated at national level. Calculated at national level, allocated to states based on the indicators, based on the population usage based பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? allocate பண்ணிடுவோம். அந்த income will be diluting it to the income to the state level. So nothing but the state system of regional accounts in India. இத தான் வெரி சிம்பிளா சொல்லிருக்கான். டே வெரி சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோ. some activities do not belong to a single state அப்படிங்கற பட்சத்துல supra regional sectors னு ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகுது. கிளியரா? Now, moving to the next topic என்னடா? அவ்வளவுதான் முடிய போகுது. GDP and welfare. So GDP measures என்னடா? Production not well-being. ஏன்னா நமக்கு அவுட்புட் மட்டும் தான், நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் நமக்கு காட்ட போகுதே தவிர ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் காட்ட போதா? கிடையவே கிடையாது. நம்மள பாதிக்கப்படுற நம்மளோட எமோஷன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ் ஏதாவது நம்ம கஷ்டப்படுறது ஏதாவது காட்ட போதா? கிடையவே கிடையாது. not well-being. Welfare depends on many other factors. என்னது? GDP is not a perfect measure of welfare. welfare காட்டுறதுக்கு நமக்கு வேற other factors இருக்கு. but GDP is not a perfect measure of welfare. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு, நான் மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு, at the same time hidden or illegal economy இருக்கு, குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, எகனாமிக் பேட்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு, at the same time லாஸ் ஆஃப் லீஷர் இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் அண்ட் தென் த டிஃபென்சிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதெல்லாமே இருக்கனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் குட் வெர்சஸ் டேமேஜ் கண்ட்ரோல். ஸோ அப்படி இருக்குங்கிறனால நம்மளுக்கு ஸோ ஜிடிபி இஸ் நாட் கோயிங் டு ரிஃப்ளெக்ட் த வெல்ஃபேர் நம்மளுக்கு வெல்பீயிங்கும் காட்டவே காட்டாது. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் என்ன? ஜிடிபி இக்னோஸ் ஹவு இன்கம் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் த டோட்டல் வேல்யூ பட் இட் டஸ் நாட் ஷோ ஹவு த இன்கம் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். ஏன்னு கேட்டா நம்ம கண்ட்ரியோட ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அம்பானி போதுமான்னு கேட்டா, அதானி போதுமான்னு கேட்டா, பிர்லாஸ் போதுமான்னு கேட்டா, எஸ் தே ஆர் எனஃப். they'll push the GDP. But what about the other persons? If general இருக்க peoples எல்லாமே push பண்றாங்களா? No, they are not contributing. But அப்ப அவங்களோட இன்கம் நம்ம எப்படி like find out பண்றது? No, that is not possible. So GDP ignores how income is distributed. income earn பண்றது எல்லாமே. non market activities ignores household works, voluntary services. நம்ம ஒரு கைண்ட் ஆட்டோட பண்றதாகட்டும் இல்ல நம்மளோட மக்களோட நல்லது வெல்ஃபேர்க்காக நம்ம கான்ட்ரிபியூட் NGOs கான்ட்ரிபியூட் பண்றதாகட்டும். So do we record this? அது வந்து மார்க்கெட் ஆக்டிவிட்டில மட்டும் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். nothing but which has the price, they are only considered. But non market activities not considered, like NGOs, charities அதெல்லாமே. So but they do increase the welfare, but they are excluded. So அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். hidden or illegal economy not recorded in GDP. black money, drugs, gambling still affects the real welfare. அதுமே ரொம்ப நம்மளுக்கு consequences நிறைய கிரியேட் பண்ணும். but do we record this in the GDP? No. So hidden or illegal economy is ignored. And then quality of life factors. GDP doesn't capture the education, health, gender equality, social stability. These directly impact the welfare. இதுமே நம்ம இக்னோர் பண்றோம். next economics bad. GDP includes what? the pollution, crime related expenses, trapping. These make life worse, but still GDP increases. even though இது நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, பட் நமக்கு அதில் எக்கனாமிக் பேட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். கரெக்டா? அது நமக்கு தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் லீஷர் என்ன சொல்றோம்? மோர் ஒர்க் ஹவர்ஸ் ஜிடிபி இன்க்ரீசஸ் பட் வெல்ஃபேர் மே ஃபால். நீ ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணினா உனக்கு என்ன ஆகும்? உனக்கு நல்ல சம்பளம் வரும், ஆனா உன் உடலுக்கு என்ன ஆகும்? உடம்பு என்ன ஆகும்? அவ்வளவுதான், burn out ஆயிரும், எக்ஸாஸ்ட் ஆயிரும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஓகே, ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ரேட்டுங்கிறது குறைய ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் வாட் த கான்சிக்வன்சஸ் விச் நீட் டு பி ஃபேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் என்ன சொல்றான்? பாசிட்டிவ் இருக்குங்கிறா, நெகட்டிவ் இருக்குங்கிறா. ஸோ பாசிட்டிவ் என்னது? எஜுகேஷன் ஸ்பில் ஓவர், அதனால நம்மளுக்கு காம்பவுண்டிங் growth எஃபெக்ட் இருக்கும். ஆனால் நம்ம அதை அக்கௌண்ட் பண்ணுவோம் ஜிடிபியில்? கிடையவே கிடையாது. நெகட்டிவ் என்னது? இந்த பொல்யூஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க, அதெல்லாம் நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ். அதனால என்ன ஆகும்? அதனால பாதிப்புகள் நிறைய ஆரம்பிக்கும், அதனால எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நிறைய நடக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வச்சு நீ ஜிடிபி அதிகமாகுதுன்னு சொல்லுவேன், ஆனால் அதனால பாதிப்புகள் தாண்டா அதிகம் செலவு பண்ணும்போது. ஸோ அதுதான் இங்கே விஷயம். ஸோ ஜிடிபி டசன்ட் கேப்சர் த ரியல் இம்பாக்ட். எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். அட் த சேம் டைம் டிஃபென்சிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் spending to fix problems, medical cost due to pollution, accident repair. நான் சொன்னேன் நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ்னால ஸ்பெண்ட் பண்றத எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நீ கன்சிடர் பண்ணிட்டு நீ ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லுவ. ஆனா இன் ரியல் so they are not, they are just a defensive expenditure not the real expenditure to for the growth or the buying the final good. So this is only due to the defensive expenditure. So GDP counts it as a growth, but actually it's damage control. நம்ம வந்து பாதிக்கப்பட்டதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றது தான். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் no distinction between good versus damage control. GDP treats both same. building school at the same time repairing accident damage, அதுமே என்னது? ஸோ ரெண்டுமே செலவழிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு both increases GDP equally நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். பட் that is not good versus damage control. அதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணாது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இதனால எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆகுது? GDP does not consider the welfare or the well-being of an economy. It only considers the output கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிடுது. ஸோ that is the reason. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் limitations and challenges. அவ்வளவுதான்டா. with this will complete this unit. limitations, challenges, problems in national income computation. என்னது? conceptual difficulties இருக்கு, practical real world issues இருக்கு. என்ன சார் limitations இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா conceptual difficulties, practical real world issues, lack of agreed definitions. ஸோ ஒவ்வொரு டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் நம்மளுக்கு நேஷனல் இன்கமுக்கு. அட் த சேம் டைம் ஃபைனல் வர்சஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் இஷ்யூ இதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்பராக ரெக்கார்ட் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறது கஷ்டம் தான். டியூரபிள் குட்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம், கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ் வேல்யூஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ், இதெல்லாமே காம்ப்ளிகேட்டட் தான். இதெல்லாமே எம்சிக்யூல ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவான். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணு. கிளியரா? ஓகே.
So next real world issues என்ன இருக்கு? inadequate and unreliable data. எந்த டேட்டாவை நீ ரிலே பண்ணுவ? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார்மல் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கா? எல்லாமே இன்ஃபார்மல் ரெக்கார்ட்ஸ் தான் மேஜரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நான் மானிட்டைஸ்டு செக்டர், சில செக்டர்ஸ்ல இன்னும் மானிட்டைஸே ஆகாம இருக்கு. செல்ஃப் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா இருக்கு. நோ ப்ராப்பர் ரெக்கார்ட்ஸ். அகைன் ஆக்குபேஷனல் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம். எதை எதுக்குல கிளாஸிஃபை பண்ணி கொண்டு வரதுங்கிறது அதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. ஏன்னா half சர்வீஸா இருக்கு, half மேனுஃபேக்சரிங்கா இருக்கு. how am I going to like segregate them? either it is service or it is a manufacturing. next depreciation estimation எப்பறா பண்ணுவ? so that is based on time period இல்லையா, based on usage so that is being too difficult to calculate. so that is the reason இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கனால தான் so this act as a limitations and challenges in calculating the national income. clear with this we have completed the first unit of நேஷனல் இன்கம் அக்கவுண்டிங் டா. சரி, வெரி சிம்பிள் டா. ஜிடிபி எம்பில ஆரம்பிச்சோமாடா. ஜிடிபி எம்பி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜிடிபி வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரைஸ் லெவல் பிரைஸ் பேசிஸ்னு சொல்றோம். சோ பிரைஸ் பேசிஸ் இஸ் நதிங் பட் வாட் மார்க்கெட் பிரைஸ் அண்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். பிரைஸ் லெவல்ல என்னன்னு சொல்றோம்? நாமினல் பிரைஸ் அண்ட் ரியல் ஜிடிபின்னு சொன்னோம். சோ நாமினல் ஜிடிபி என்ன பண்ணுடா? இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் தி சேஞ்ச் இன் பிரைஸ் அண்ட் ஆல்சோ சேஞ்ச் இன் ப்ரொடக்ஷன். பட் ரியல் ஜிடிபி only shows the change in production. at the same time இத நம்ம என்ன பண்ணோம்? கன்க்ளூட் பண்றதுக்காக ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர்னு ஒன்னு கொண்டு வந்தோம். சோ தட் பேஸ் இயர் will be always 100 டா. சோ அது எப்படி வரும்? நமக்கு நாமினல் ஜிடிபி divided by real GDP into 100 and then we move to the inflation rate டா. inflation rateல என்ன வரும்? GDP deflator in year 2 minus GDP deflator in year 1 divided by GDP deflator in year 1. nothing but percentage change, nothing but u minus volt divided by volt. so இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் when it comes to like price level. அதே price basisல பாக்கும்போது GDP MP ன்னு சொல்லுவோம். total value of all final goods produced in a domestic territory of a country ன்னு சொல்லிருந்தோம். கரெக்ட்டா? சோ இந்த GDP MP ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? depreciation, consumption of fixed capital நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது? NDP MP வருது. இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? D வந்து நம்ம நேஷனலா கன்சிடர் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்களே. we need to adjust with the net factor income from abroad. இத அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிக்கும்போது நமக்கு என்ன வருது? NNP MP வருது. சோ NNP MP ல நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்தரா net indirect taxes adjust பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருதுடா? factor cost வருது. with that we'll conclude the net national product at factor cost nothing but national income. clear புரிஞ்சுதா? சரி, ஓகேடா. listen, so next unit என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா the Keynesian theory of determination of national income டா. so நம்ம இந்த Keynesian theoryங்கிறது என்ன நம்ம பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி we have discussed என்னடா நேஷனல் இன்கம் அக்கவுண்டிங்ல நமக்கு எப்படி நேஷனல் இன்கம் மெஷர் பண்ணணும்ங்கிறது கிளியரா தெரியும். கரெக்ட்டா? அண்ட் மோர் ஓவர் நேஷனல் இன்கம்னா நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஃபேக்டர் இன்கம்னு சொல்றோம். so இந்த ஃபேக்டர் இன்கம் எப்படி வருது? so there is a circular flow of income. circular flow of income நமக்கு எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து நமக்கு இன்கம் வருது and again that income is again repeated as an expenditure. கரெக்ட்டா? இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு 1 லட்சம் ஒர்த் கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றான்னு வெச்சுக்கோ, இல்ல அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்றான்னு வெச்சுக்கோ, அந்த 1 லட்சம் ஒர்த்ங்கிறது அந்த 1 லட்சம்ங்கிறது எது மறுபடியும் எங்க போகுது? மறுபடியும் as a income தான். என்னது அது? ஃபேக்டர் இன்கம். வேஜஸ் ஆவோ, ப்ராஃபிட் ஆவோ, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆவோ, இல்லையா ரெண்ட் ஆவோ, இதே மாதிரி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது. கரெக்ட்டா? சோ அத தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் as a factor income. சோ அப்ப இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம்? நம்ம ஆல்ரெடி the output is equal to the income நம்ம ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டோம். சோ அத பேஸா வச்சு தான் இப்ப இவரோட கீன்ஸ், ஜான் மேனர்ட் கீன்ஸ்ங்கிற இந்த பர்சன், ஓகே, இவர் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, the output equal to income எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்டா. that's how you have already measured. but what determines that income? so அப்ப what determines that income னா அந்த இன்கம் வரக்கு முன்னாடி அவுட்புட்டை வச்சு தான் நம்ம இன்கம்னே சொல்றோம். then what determines that output அப்படின்னு இவர் ஒரு கேள்வி எழுப்பும்போது இங்க தான் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் அரைஸ் ஆகுது. ஸோ கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் அண்ட் என்னது இந்த மாடர்ன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண ஜான் மெனர்ட் கீன்ஸ்க்கு ஒரு பிரச்சனை வருது, கான்ஃப்ளிக்ட் அரைஸ் ஆகுது. சார் ரெண்டு பேரும் பிசிக்கலா சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. பாரு லிசன், இந்த யூனிட் உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் சார், நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு சார், ஐ அம் அனேபிள் டு மக் அப் திஸ் அப்படின்னு நீ சொன்னீங்கன்னா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். பட் ஆனா இங்க பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஸ்டோரி மட்டும் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீ பாக்குற அந்த டிபிக்கலான கிராஃப் எல்லாமே உனக்கு சிம்பிளிஸ்டிக்கா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes நீ இவ்வளோ தூரம் பேஷன்ஸாக கவனிச்சல, இந்த ஒரு 5 minutes மட்டும் இந்த யூனிட்டுக்காக நீ ஸ்பெண்ட் பண்ணினா போதும், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் ஸ்டோரி. ஓகே, ஸோ அந்த பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் எதை வச்சு தான் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக கண்டினியூ ஆக போகுதுங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஆல்ரெடி இந்த ப்ரீவியஸ் யூனிட் வி டிஸ்கஸ்ட் how to measure the national income. பட் இன் திஸ் யூனிட் we'll be discussing what determines that national income. ஏன் ஒரு கண்ட்ரியோட நேஷனல் இன்கம் வந்து 10 கோடி இருக்கு, 8 கோடி இருக்கு, ஏன் 15 கோடியா இல்ல அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதில் எல்லாமே இதுதான் நம்மளுக்கு சொல்லும். ஸோ அதையுமே யார் எடுத்து நம்மளுக்கு இன் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கா? கீன்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. சரி சார், நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க, அதே ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். ஆல்ரெடி நீங்க என்ன சொன்னீங்க? அவுட்புட் தான் இன்கம். இப்போ ஒரு கம்பெனி 1 லட்சம் ஒர்த் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது, அந்த 1 லட்சம் தான் என்னவா மாறுது? நம்மளுக்கு ஃபேக்டர் இன்கமா மாறுது. கரெக்டா? ஸோ அவுட்புட் இஸ் நத்திங் பட் த இன்கம். கரெக்டா? இப்போ இந்த இன்கம் டிசைட் பண்றது எது? அவுட்புட்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த அவுட்புட்டை டிசைட் பண்றது எது? அகைன் the question arises, right? So அப்ப கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, producers they will be desiring it. okay, supply creates its own demand னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க? supply creates its own demand. பட் ஆனா கீன்ஸ் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? demand creates the supply. நீ அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் இருக்கணும்னு சொன்னாரு. ஏன் இவரை இந்த மாதிரி ஒரு பதில் சொல்ல வச்சுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் ஏன் அப்படி சொன்னாங்க நீ தெரிஞ்சுக்கணும். வெரி சிம்பிள், ரொம்ப நேரம் இழுக்க மாட்டேன், கவனி. கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆடம் ஸ்மித் எடுத்துக்கோயேன், அவர் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னாரு, அதாவது இன்விசிபிள் ஹேண்ட்ஸ்னு சொன்னாரு. மார்க்கெட் தானே சரி பண்ணிக்கும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பிரைஸ் மெக்கானிசம். நீ ஒரு ப்ரொடியூசரா இருக்க, நீ ஒரு பேக்கரி வச்சிருக்க, நாளைக்கு காலைல ஒரு பிரெட்டோட வேல்யூ வந்து 10 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டெஃபினட்டா உன்னை யாருமே மோட்டிவேட் பண்ண தேவையில்லை. காலையில இருந்துச்சு நீ அந்த பிரெட்டை போட்டு மார்க்கெட்ல விற்க ஆரம்பிச்சிருவ. எஸ், உன்னால அதிகபட்சம் தயாரிக்க மட்டும் தான் முடியும். யார் வாங்குவாங்கிறத உன்னால எப்படி டிசைட் பண்ண முடியும்?
உன்னால எப்படி டிசைட் பண்ண முடியும்? யூ கேனாட் டிசைட் தட். யூ கேனாட் டிசைட் தட்ங்கிறத தாண்டி அவன் வந்து வாங்கணுங்கிற அவசியமே இங்க கிடையாதுல. சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும் போது நீங்க என்னடா பண்ணுவீங்க? சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்டான்னு கேட்டா சப்ளை மட்டும் தான் உங்களால பண்ண முடியும். கேன் யூ கிரியேட் த டிமாண்டான்னு கேட்டா முடியவே முடியாதுன்னு தான் கீன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. சோ கீன்ஸை ஏன்டா இந்த சூழ்நிலை சொல்ல வச்சுச்சு, எந்த சூழ்நிலை சொல்ல வச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் த கிரேட் டிப்ரெஷன் டியூரிங் த 1930s அவர் அதை சொல்ல வச்சுட்டு. சோ 1930s வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நோ ஜாப்ஸ் நோ டிமாண்ட். பட் இஃப் சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட், why is everyone jobless அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்துச்சு. என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த மாதிரி காலத்திலயுமே வந்து பாத்து என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் தானே லாங் ரன்ல சரி பண்ணிக்கொண்டாங்க. பட் இட் குடன்ட், அதனால முடியல. சோ அப்பதான் இவர் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இவரோட தியரி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. அப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு, பட் ஃபேக்டரிஸ் எல்லாம் ஷட் டவுன் ஆயிருச்சு. அங்க லேபர்ஸ் எல்லாமே இருந்தாங்க, ஆனா எல்லாருமே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருந்தாங்க. இன்கம் எல்லாமே ஃபால் ஆச்சு, நோ ஓவரால் டிமாண்ட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் தான். 1929ல ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சு யூஎஸ்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஏன் சார் ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருந்து எல்லாருமே ஷேர்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. அது எப்படி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கடன் வாங்கி ஷேர்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்போ ஒரு ஷேரோட வேல்யூ 50 ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஷேர்ல 10 ரூபாய் இவன் கை காசு போட்டு 40 ரூபாய் லோனை வாங்கி அதுல இருந்து அவன் என்ன பண்ணா அந்த 50 ரூபாய் ஷேர் 150 ரூபாய்க்கு போய் 100 ரூபாய் லாபம் பார்த்து அந்த 100 ரூபாய் லாபத்துல இருந்து இவன் வட்டி கட்டிட்டு இந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே ஷேர் மார்க்கெட் ரொம்ப பூம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனா ஒரு கட்டம் முடியும் அது நடக்கும். கரெக்டா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல மக்கள் என்ன ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு தூரம் இன்னும் போயிட்டே இருக்கும், இதுக்கு மேல போற வாய்ப்பு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் விற்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பேனிக் செல்லிங்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் போது அந்த சூழ்நிலையே என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை கிராஷ் பண்ண வச்சுச்சு. அதை தான் பிளாக் தேர்ஸ்டேன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படி ஆரம்பிச்சது என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்செக்யூட்டிவா ஒவ்வொன்றும் அடுத்தடுத்து பேங்க்ல இருந்து எல்லாமே ஃபெயில் ஆகும் போது ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, தி பிக்கெஸ்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க, மக்கள் எல்லாமே ஒரு பெசிமிசம் மக்களுக்குள்ள ஃபார்ம் ஆகும். என்ன நினைப்பாங்க, ஐயா என்ன எல்லாமே இப்படி கிராஷ் ஆகுது, அடுத்தடுத்து பெரிய பிரச்சனை தான் வரப்போகுதுன்னு நினைச்சு எல்லாரும் பேனிக் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிடுச்சு. எல்லாமே பேனிக்காவே மாறிடுச்சு. ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சவனுக்கு ப்ராடக்ட் விற்க மாட்டேங்குது. ப்ராடக்ட் விற்கிங்கிற பட்சத்தில் அவன் என்ன பண்ணுவான், ஆல்ரெடி அவன் கடன் வாங்கி வச்சிருப்பா, கடன் அவன்கிட்ட பேங்க்ல என்ன பண்ண முடியாது, திருப்பி கட்டவும் முடியாது. பேங்கே ஃபெயிலியர் ஆகும்போது பேங்க்ல எப்படி போட்டு வச்சிருந்தா என்ன பண்ணுவான், அதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு அப்ப பேங்க் எப்படி ரன் ஆகும், பேங்க் சர்வே ஆக முடியாது. இந்த மாதிரி ஒரு பல பிரச்சனைகள் அங்க போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட்ல ப்ராடக்ட் சேல் ஆக மாட்டேங்குது. மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பெசிமிஸ்டிக்கா மாறிட்டு வர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி குட் சேல் ஆகும், சேலே ஆகல. ஸோ சேலே ஆகலைங்கிற பட்சத்தில் அப்படியே எல்லாருமே ஸ்பெண்டிங்கை குறைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபுல்லாக ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபால் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் என்ன ஆகும், அப்ப வந்து நீ கிளாசிக்கல் எக்கனாமி நீ ப்ரொடியூஸ் பண்றா, ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சது யாரும் வாங்குறது வக்கில்ல, இதுக்கு மேல நான் எங்கடா ப்ரொடியூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா? சோ அந்த சூழ்நிலையை உணர்ந்த ஜான் மேனர்ட் கீன்ஸ் தான் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த இயர் ஹி ரோட் அ புக் கால்ட் தி ஜெனரல் தியரி ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மணின்னு 1936ல எழுதி அதுல என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வழி கிடையாது. கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் சொன்னது வழி கிடையாது. சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட். நீ ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சதே எவனும் வாங்கலடா, இதுக்கு மேல எங்கடா டிமாண்ட் வரப்போகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்? சோ ஜெனரலா எல்லாம் நினைப்போம், கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணினா என்ன நடக்கும், நீ எல்லாத்துக்கும் சம்பளம் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பண்ணும், எல்லாத்துக்கும் இன்கம் வச்சு எல்லாரும் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா மக்கள் இப்ப அந்த சூழ்நிலையில இருக்காங்களா, இந்த சூழ்நிலை அந்த சூழ்நிலை கிடையாது அப்படின்னு கீன் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா the problem is not supply, the problem is lack of demand. சோ அப்ப ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொன்னாரு, அவர் கேபிட்டலிஸ்டிக் மார்க்கெட்டிங் தான் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாரு, லைசஸ் ஃபயர் அப்படினாரு, நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன்னாரு. ஆனா சூழ்நிலை இப்ப நம்மளுக்கு சாதகமா இல்ல, மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப பயந்து போய் கிடக்குறாங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்துல கீன்ஸ் என்ன சொன்னார்னா கவர்மெண்ட் மஸ்ட் இன்டர்வென், இன்க்ரீஸ் ஸ்பெண்டிங், கிரியேட் டிமாண்ட் அண்ட் பிரிங் பேக் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கணும். கவர்மெண்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணணும், ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கணும். அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது மக்களுக்கு 4 பேருக்கு இன்கம் வர மாதிரி சோர்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியணும். அப்பதான் அவங்க அந்த பெசிமிஸ்டிக்ல இருந்து கொஞ்சமாவது ஆப்டிமிசமா மாற ஆரம்பிப்பாங்க. அப்படி மாற ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முன் வருவாங்க. அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முன் வரும்போது அந்த பொருளை நீ தயாரிக்கும் போது அவனால என்ன பண்ண முடியும், அகைன் அந்த லூப் வந்து மறுபடியும் எப்படின்னா ஆஃப் ஆன ஆட்டோ இன்ஜினை போட்டு பின்னாடி போய் கயிறு கட்டி இழுத்து விடுறதா அந்த கவர்மெண்ட். அப்படி இழுத்து விட்டாதான் வண்டி என்ன ஆகும், மறுபடியும் லூப்ல அடிச்சு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். சோ அதுக்காக தான் கீன்ஸ் என்ன சொன்னார்னா கவர்மெண்ட் மஸ்ட் இன்டர்வெயின். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா டிமாண்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் அவுட்புட் அண்ட் இன்கம். கரெக்டா இல்லையா? டிமாண்ட் டிட்டர்மைன்ஸ் த அவுட்புட் அண்ட் இன்கம். நம்ம ஆல்ரெடி நேஷனல் இன்கம் என்ன சொன்னா அவுட்புட் இஸ் நதிங் பட் தி நேஷனல் இன்கம். பட் அந்த அவுட்புட்டை டிட்டர்மைன் பண்றதே எதுடா, ப்ரொடியூசர்ஸ் கிடையாதுடா. That is whom da, that is demand, nothing but the aggregate demand நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்றோம். Okay, if people do not have money they will not spend it. Okay, if demand is low firms will not produce. Next, unemployment can exist for a long time. இவர் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து நம்ம போக சில வேர்டிங்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சார் அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் ஈக்லிபிரியம், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இவர் கீன்ஸ் என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கீன்ஸ் வந்து ஈக்லிபிரியம்ங்கிற வர பட்சத்துல ஈக்லிபிரியம்னா என்னடா, ஸோ வேர் போத் லைக் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை மீட்ஸ். ஓகே, டிமாண்டும் சப்ளை நமக்கு மீட் ஆகும்போது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டிமாண்ட், திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சப்ளை. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை நமக்கு எங்க மீட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட் தான் சொல்றோம் ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்னு சொல்றோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் கிட்ட கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி there will be full employment output அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஓகே, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னாங்க. ஆனா கீன்ஸ் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா? கீன்ஸ் வெரி சிம்பிளா முடிச்சிட்டாரு. ஓகே, லிசன், நீங்க சொல்ற பாயிண்ட்ல சப்போஸ் சம்டைம்ஸ், ஏன்னா இவர் என்ன சொன்னாரு, இன்கம் டிசைட் பண்றது எதுன்னு சொன்னாரு, டிட்டர்மைன் பண்றது அவுட்புட்னு சொன்னாரு. அவுட்புட்டை டிட்டர்மைன் பண்றது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் தானே. வாட் இஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபால்ஸ், அக்ரிகேட் டிமாண்ட்
ஃபால்ஸ்னு சொல்றாரு. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபால் ஆகும்போது we are forming another new equilibrium. நியூ ஈக்லிபிரியம் ஃபார்ம் ஆகுதா, நியூ ஈக்லிபிரியம் இன்கம் ஃபார்ம் ஆகுதா, அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த லெவலில் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருமே, இந்த லெவலில் வர எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன ஆகும்? அப்புறம் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் AD = ASன்னு சொல்லி ஒரு ஈக்லிபிரியம் வச்சிருந்தீங்களே, அந்த ஈக்லிபிரியமில் ஆல்ரெடி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் ரிசோர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணியிருந்தீங்க, ஃபுல் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருந்தீங்களே. இப்போ கொஞ்சம் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைஞ்சோடையுமே புதுசாக ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஃபார்ம் ஆகுது. கரெக்டாக புதுசாக ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, ஈக்லிபிரியம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. கரெக்டாக ஈக்லிபிரியம் இன்கம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது முன்னாடி இங்கிருந்தவங்க எல்லாருமே இப்போ வேலையெல்லாம் போகிறாங்களா இல்லையா, வேலையெல்லாம் போக போறாங்கன்னா மறுபடியும் என்ன ஆகும்? ஸோ மறுபடியும் நம்மளுக்கு அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அட் த சேம் டைம் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் லாங் ரன்ல ஒரு ஈக்லிபிரியம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஈக்லிபிரியம்ல கண்டிப்பா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இப்போ ஈக்லிபிரியம் ஃபார்ம் ஆச்சு, ஆனா அங்க அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கு. கீன்ஸ் இதை தான் சொல்ல வர்றாரு. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் இருக்குன்னா அங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சரியா? ஸோ இந்த சூழ்நிலை தான் நம்மளுக்கு அழகா கீன்ஸும் சொல்லியிருப்பாரு, இந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சொல்லியிருப்பாரு. கிளியரா புரிஞ்சுதாடா? ஸோ வெரி சிம்பிள், நீங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டெல்லாம் ஆக்கிக்காதீங்க. இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்கா புரிஞ்சுன்னா அடுத்தடுத்து அவர் ஏன் 2 செக்டர் 3 செக்டர் 4 செக்டர் விட்டாரு, லான்ச் பண்ணாருங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். கிளியரா? அண்ட் வேஜஸ் அண்ட் பிரைசஸ் ஆர் ஸ்டிக்கி, they do not fall easily, so the economy does not automatically correct. So government must intervene, focus on aggregate demand, investment, consumption and government spending drive the economy. Investment, consumption and government spending drive the economy. So அதுதான் வளர்ச்சி கொண்டு போகும். So he concluded that the economy can be in equilibrium without full employment. நான் சொன்னேனா இல்லையா, without full employment equilibrium நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். It needs active government policies to achieve it. உனக்கு என்ன வேணும்? active government policies இருக்கணும். ஓகே, சோ கினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா people have money and confidence, they spend. Okay, when they have the confidence, then only they will be spending it. So firms produce and hire more income and employment. Again the loop will be repeating it. அதே less demand னு வெச்சுக்கோங்களேன், less demand less production, less jobs. Again நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துரும். So clear ah? So King showed that sometimes the market needs help. So self regulating self correcting அப்படினு கேட்டிங்கனா கிடையாது. Okay, classical economists trusted the market, அதான் உண்மை. ஆனா இங்க கிங்ஸ் வந்து அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா 1930ல அப்படிதான் ஒண்ணு நடக்கலையே. சோ கிளாசிக்கல் தியரி ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் த கிரைசிஸ், அதனால ஓவர் கம் பண்ண முடியல. சோ இதுதான். சோ ஆனா இங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க, தே கன்க்ளூடட் த எகனாமி செல்ஃப் கரெக்டிங் அண்ட் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம். ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் போகணும்னு அவசியம் கிடையாதுன்னு தான் நாங்க சொல்றோம். யாரு? கிங்ஸோட சேர்ந்துக்கிட்டேன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபால் ஆச்சுன்னா அப்ப அவுட்புட்டும் ஃபால் ஆகும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்கமும் ஃபால் ஆகும். இன்கம் அப்படி ஃபால் ஆகும்போது அப்ப என்ன நடக்கும்? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு AD = AS னு சொல்லி ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட் இருக்கும்போது அதுக்கு கீழே நம்மளுக்கு இப்ப புதுசா ஒரு ஈக்லிபிரியம் வரும்போது அப்ப எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபால் ஆகதானே செய்யும், அப்ப அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரதானே செய்யும். நாட் ஜஸ்ட் த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் டா. சோ இதனாலயுமே நம்மளுக்கு வரும். எதனால? அண்டர் ஈக்லிபிரியம் நம்மளுக்கு புதுசா இன்னொரு ஓவர் லைக் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ்ல இருந்த ஈக்லிபிரியமோட இது கீழே வரும்போது நம்மளுக்கு அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். டே கிளியராடா? புரிஞ்சதுக்குண்டா? உனக்கு புரியல மறுபடியும் நீ பாரு, உனக்கு புரியும். இது புரிஞ்சாதான் உனக்கு 2 செக்டர் 3 செக்டர் 4 செக்டர் ஏன் இந்த தலைமை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்கிறது உனக்கு புரியும். ஓகேவா? நவ் okay, so classical view very simple. Goods are produced, income is created, people spend, full employment, economy at full employment. ஆனா அப்படி நடக்காதுங்கிறதா ஜான் மைனட் கிங் சொல்லியிருக்காரு. இந்த புக் எதுடா? the author, the general theory of employment, interest and money 1936ல சொல்லியிருக்காரு. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஓகே, சோ இவர் என்ன சொல்லிருக்காரு? determination of national income, aggregate demand decides the national income. அதை தான் நம்ம போக என்னன்னு சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா புக்ல வந்து அக்ரிகேட் டிமாண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் ஆக்சுவலி பட் அதுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவோம். நவ லிசன் டா, determination of national income, what determines the national income டா? aggregate demand. தெரிஞ்சது தானே? so what people plan to spend on final output, what people plan to find out what people plan to spend on final output, அதை தான் நம்ம aggregate demand னு சொல்றோம். so we call it as finally planned expenditure. actual expenditure கிடையாது. பிளான்டுக்கும் ஆக்சுவலுக்கு வேரியன்ஸ் இருக்கலாம். ஓகேவா? so we call it as planned expenditure. so இந்த planned expenditureல என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா depends on the sectors in the economy. யார் இருக்காங்க சார்? ஏன் சார் இவர் எடுத்த 2 செக்டர் 3 செக்டர் 4 செக்டர் இப்படி 3 உருவாக்கணும், ஏதோ ஒண்ணு கூட உருவாக்கி கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். ஏன்னா அப்ப ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு விஷயம் தானே இருந்திருக்கும். சோ அது ஒரு விஷயம் தான் இருந்துச்சு. அதை பெஸ்டா புரிய வைக்கிறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா 2 செக்டர் 3 செக்டர் 4 செக்டர்னு கிரியேட் பண்ணாரு. ஓகேவா? சோ ஜெனரலி நமக்கு 4 செக்டர் இருக்கும். ஓகே, சோ அந்த 4 செக்டர் நமக்கு எடுத்தோனே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா might be like little complicated. so he just started with the basics, systemized body of knowledge னு சொன்னமா இல்லையா? சோ அதனால 2 செக்டர் 3 செக்டர் 4 செக்டர். சோ இந்த planned expenditure என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்குங்கிறது எது மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு? நீ என்னென்ன செக்டர்ஸ் அதுல இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போகுது. ஓகேவா? இப்போ 2 செக்டர் மாடல்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபர்ம்ஸும் இருப்பாங்க. அட் தி சேம் 3 செக்டர் மாடல்ல ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபர்ம்ஸ் இருப்பாங்க, நடுவுல இன்னொருத்த யாரு? கவர்மெண்ட் வந்திருப்பான். 4 செக்டர் மாடல் யார் இருப்பா? ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபர்ம்ஸ், கவர்மெண்ட், ஆல்சோ தி ஃபாரின் செக்டர், 4 பேருமே இருப்பாங்க. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ இத பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு என்ன வரும்? பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒன்னு ஃபார்ம் ஆகும். சோ அந்த பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபர்ம்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்ப நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுறது தான் அவுட்புட் ஆர் நதிங் பட் தி நேஷனல் இன்கம். கிளியரா? புரிஞ்சுதாடா? now இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா we need to ensure that is our aggregate expenditure is equal to income or nothing but the output.
equal to income or output. So very very simple டா, ஒண்ணும் இல்ல. நான் ஒரு சின்ன நியூமெரிக்கல் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி இங்க சொல்றேன், just try to understand. இப்போ என்னோட ஒரு எக்கனாமியோட அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 100 கோடி ரூபாய் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் ஆனா அவுட்புட் எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா 150 கோடி ரூபாய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 150 கோடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கு? So our aggregate expenditure is less than the what da aggregate expenditure is less than the output is nothing but what da சப்ளைக்கு கீழே தான் இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கர்வ் என்ன ஆகும்? சோ ஆல்ரெடி சப்ளை வந்து நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கும், ஆனா நம்மளுக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கும். ஜெனரலா வந்து ஆக்சுவலா இங்க இருக்க வேண்டியது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருக்கும் நம்மளுக்கு. அப்படி இங்க இருக்குதுன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நம்மளுக்கு அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா unless and until this both becomes equal the equilibrium will never be achieved. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்மியா இருக்கு. அப்ப ப்ரொடியூசர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆல்ரெடி அதிகமா ஓகே 100 கோடி ரூபாய் தான் அவங்க செலவு பண்ண முன் வராங்க. அப்படிங்கிற பட்சத்துல நான் 150 கோடி ரூபாய் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுங்கிறது மீனிங்லெஸ். அப்ப என்ன பண்ணுவான் ப்ரொடியூசர்ஸ்? தன்னோட ப்ரொடக்ஷனை அடுத்த வருஷத்துல நம்ம குறைப்பான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான்? ப்ரொடக்ஷனை குறைப்பான், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் குறைப்பான். சோ அது மாதிரி குறைச்சு இவன் என்ன பண்ணுவான்? இவன் ஒரு லெவலுக்கு வருவான். சோ இவன் ஒரு லெவலுக்கு வரும்போது இப்படி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நடக்கும். அதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைஸ் வெர்சா வச்சுக்கலாம். அதே நம்மளுக்கு அக்ரிகேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 150 கோடி இருக்கு, ஆனா அவுட்புட் வந்து ஒரு 100 கோடி தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவான்? அடுத்த வருஷம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னு நினைப்பான்? நம்ம வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னு நினைப்பான். கிளியர்? அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணலாம்னு நினைப்பான்? ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்னு நினைச்சு அகைன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி both will be trying to achieve one point. That point is nothing but AD equal to AS where there will be a equilibrium. அந்த ஈக்லிபிரியம் ஃபார்ம் ஆகும்போது கீன்ஸ் என்ன சொல்றாரு? அங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? Now we need to ensure that thus A is equal to output, nothing but the income. Output na enada? Income da. Okay, so if the answer is no, firms adjust to production, again the Y changes, again the output na the income and the output changes, and அப்படியே change பண்ணி என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா at some point we'll reach the A equal to Y, so we call it as equilibrium. அந்த equilibriumல வந்து பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், equilibrium income and output நம்ம சொல்லுவோம். equilibrium income and output, so corresponding level of employment. அப்ப employment எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா we need to compare the equilibrium income இருக்கு பாத்தீங்களா? So equilibrium income வந்து with full employment output, ஆல்ரெடி நமக்கு previously ஒரு full employment output இருந்திருக்கும்ல, அதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். நமக்கு equilibrium income புதுசா வந்திருக்குல, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன்ல அந்த full employment output நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது if our equilibrium income is less than the full employment output, so we call it as deficiency in AD. deficiency in AD. சார் என்ன சார் மறுபடியும் எத்தனை தடவை சார் equilibrium ஃபார்ம் ஆகுது? ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்றேன்? full employment output ஆல்ரெடி ஒன்னு ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் ஆயிருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆக்சுவலா பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இன்கமும் என்ன இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அட்ஜஸ்ட் புதுசா ஒரு ஈக்லிபிரியம் இன்கம்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இந்த ஈக்லிபிரியம் இன்கம் நம்ம previously ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் AD equal to AS னு ஒரு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மென்ட் இருந்திருக்கும்ல, அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது if our equilibrium income is less than the full employment output, then என்ன நடந்திருக்கு? அப்பா இதுக்கு முன்னாடி இத்தனை பேர் இந்த எம்ப்ளாய்மென்ட்ல இருந்து இவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது இப்ப கம்மியான லெவல்ல தான் போயிட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? சோ அங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். நத்திங் பட் ஏடி, அதாவது இத்தனை பேர் வேலைக்கு சேர்ந்து இவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கலாம், ஆனா இவ்வளவுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? டெஃபிஷியன்சி இன் ஏடி தானே. ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்ல அதை தான் நான் கிராஃப் இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணல. சோ கிராஃப் நான் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணேன்? ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்ல இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்ல ஆல்ரெடி இந்த இடத்துல நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா? இங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்துச்சா? இப்ப திடீர்னு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் இன்கம் அட்ஜஸ்ட் ஆகி நம்மளுக்கு இங்க வந்துருச்சு. இப்ப இங்க இருக்குங்கிற பட்சத்துல இங்க நம்மளுக்கு ஈக்லிபிரியம் இன்கம்ங்கிறது அச்சீவ் ஆயிருக்கு. இங்க புதுசா ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா? இந்த ஈக்லிபிரியம் அவுட்புட் கிட்ட நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட ஈக்லிபிரியம் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்டை நம்ம கம்பேர் பண்றோம். ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட் ஓகேவா? ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கம்மியா தானே இருக்காது. கம்மியா இருக்கிற காரணம் என்னது? டெஃபிஷியன்சி இன் ஏடி. டெஃபிஷியன்சி இன் ஏடி. புரிஞ்சுதா? ஸோ டெஃபிஷியன்சி இன் ஏடி இருக்கனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைஞ்சிருச்சு சார். அதனால தான் முன்னாடி நிறைய பேர் சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அவ்வளோ பேர் சேர்ந்து வேலை பார்க்கணுங்கிற அவசியமே எல்லாம் போச்சு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் குறைஞ்சிருச்சு, அதனால ப்ரொடக்ஷன் குறைக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. அதனால தான் எங்களுக்கு புது ஈக்லிபிரியம் வந்துருச்சு. அப்போ முன்னாடி நிறைய பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அப்போ என்ன ஆகுது? அவங்களோட வேலையெல்லாம் போயிடும். அதனால ஃபார்ம் ஆகுறதா அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம். ஈக்லிபிரியமே ஃபார்ம் ஆனாலும் என்ன ஈக்லிபிரியமா இருக்கும்னு கீன்ஸ் சொல்றாரு? அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். இட் நீட் நாட் பி ஆல்வேஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட். கிளியரா? அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம். சோ அதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃப்ளேஷனரி கேப்னு சொல்றோம். டிஃப்ளேஷனரி கேப். இத போக இன்னொன்னு பெட்டரா புரியும் பாரு. நெக்ஸ்ட் இன்னொரு சினாரியோ ஃபார்ம் ஆகும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஆல்வேஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் தான். சோ இது அப்படியே இருக்கும். இது எதுவுமே மாறி இருக்காது. இது எதுவுமே புதுசா வந்திருக்காது. இது அப்படியே இருந்திருக்கும். அப்படிங்கிற பட்சத்துல y equal to yf அப்படிங்கிற பட்சத்துல நமக்கு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் இருந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் y equal to yf இருக்கும். ஆனாலுமே இன்னொன்னு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம். அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அப்ப புதுசா இங்க தானே ஈக்லிபிரியம் இன்கம் வந்திருக்கு. அப்படி இங்க ஈக்லிபிரியம் இன்கம் வரும்போது ஆல்ரெடி இங்க தான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்துச்சு. இப்போ இதுக்கு மேல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அங்க ஆளே இருந்திருக்காது. ஈவன் தான் நீங்க உங்க டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் எங்கள்ட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு சோர்ஸ் இல்லையே. அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஆமா ப்ரொடியூஸ் பண்ற சோர்ஸ் இல்ல, எம்ப்ளாய் இல்ல, அப்பனால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுல. அப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, என்னடா நடக்கும்? ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல, ஆனா டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு. வெரி சிம்பிள். சப்ளை கம்மியா இருக்கு, டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு, என்ன நடக்கும்?
இன்ஃப்ளேஷன் வருமா வராதா? ஸோ அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனரி கேப்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஃப்ளேஷனரி கேப் புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ வரதை என்னன்னு சொல்றான்? இன்ஃப்ளேஷனரி கேப் புரிஞ்சுதா? இதை தான் நீங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கேன். வெரி சிம்பிள் டா. டிமாண்ட் எக்ஸிட்ஸ் என்ன நடக்குது? எக்ஸஸ் இன் ஏடி அப்படி நடந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன். டிமாண்ட் எக்ஸிட்ஸ் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட். அப்ப ரிசோர்சஸ் ஆர் ஃபுல்லி எம்ப்ளாய்டா இருந்தனால என்ன நடக்கும்? நம்மகிட்ட இதுக்கு மேல ரிசோர்ஸ் எம்ப்ளாய் பண்றதுக்கு இருக்காது. அப்ப என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். டியூ டு தட் வி கால் இட் as இன்ஃப்ளேஷனரி கேப். இங்கே பாத்துக்கோ ராஜா, உனக்கு டிஃப்ளேஷனரி கேப் இன்ஃப்ளேஷனரி கேப் ரெண்டும் உனக்கு புரிய வச்சிட்டேன். ஈக்லிபிரியம் இன்கம்னால எனக்கு என்ன புரிய வச்சிட்டேன். இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே வெரி சிம்பிள் திங்ஸ். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த 2 செக்டர் மாடல் 3 செக்டர் மாடல் 4 செக்டர் மாடல் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. இட் வில் பி சார்ட்டர். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, now listen, before we move to this 2 sector, 3 sector, 4 sector model, we just need to know certain concepts, basic concepts நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு ஒவ்வொரு aggregate demand, aggregate supply ஆகட்டும், இந்த planned expenditure னு சொல்றாங்களே, அப்புறம் இந்த MPS, MPC இதெல்லாம் என்ன நம்ம இப்போ குவிக்கா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு அடுத்து ஒவ்வொரு மாடல் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Now in the basic concept, first thing which is what aggregate demand. Aggregate demand என்னன்னு சொல்றான்? Total amount that people in the economy plan to spend on final goods and services. So இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்றான்? Total planned expenditure. அப்போ நம்மளுக்கு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜென்ரலி த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் பேஸ்ட் ஆன் 2 ஃபேக்டர்ஸ் தான். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ரல் இந்த 2 செக்டர் மாடல் இருந்து நம்ம பிகின் பண்ண போறதுனால ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் இட் as 2 things. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இஃப் யூ ஆர் பையிங் அ குட் ஓகே ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கன்சூமிங் தென் இட் இஸ் செட் டு பி கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் பையிங் த குட் அண்ட் if you are using it as a capital asset then it is said to be investment expenditure. அப்ப சார் இது யாரு சார் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எக்கனாமில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்சம்ஷன்ங்கிறது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து கன்சூமர் குட்ஸ்க்கும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் கேபிட்டல் குட்ஸ்க்கும் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்றது யாரு? டிமாண்ட். ஸோ நத்திங் பட் ஃபர்ம்ஸ் டா. கரெக்டா? அதே நமக்கு கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் யார் பண்ணுவா? ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வில் பிகின் வித் த 2 செக்டர் மாடல். ஓகேவா? ஸோ கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆரம்பிக்கிறது யாரு? ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். அதே நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்றது யாரு? firms. So together ஃபார்ம் ஆகுறது நம்மளுக்கு aggregate demand. So we call this consumption expenditure as C and the investment expenditure as I. ஓகேவா? இப்போ நீங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா so the I-ங்கிறது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷார்ட் ரன்ல கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குங்கிறது தான். So அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் assume to be exogenous constant in the short run. So நம்ம I என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா I dash. Now so இது C9 ன்னு சொன்னா household spending. I9 ன்னு சொன்னா firm spending. So consumption is a function of disposable income. Already நம்மளுக்கு தெரியும். Consumption is made through only with the disposable income. So C is equal to function of Y. Okay. Now the amount people plan to consume depends on their income ங்கறத நம்ம இங்க சொல்றோம். Now so the aggregate demand becomes what? The C plus I dash. I dash நம்ம ஏன் சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா short runல the investment is being constant. ஏன் கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம கான்ஸ்டன்டா வச்சாலுமே வில் பி லைக் ஏபிள் டு நோட்டீஸ் இஸ் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஓகே, நம்மளால நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வர அவுட்புட் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அகைன் தட் கிரியேட்ஸ். இப்போ நான் ஒரு 100 கோடி ரூபாய் அகைன் நம்ம மறுபடியும் சொல்றாங்க அப்படி 100 கோடி ரூபாய் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 100 கோடி ரூபாய் என்னவா மாறுது? மறுபடியும் ஒரு அவுட்புட்டா மாறுது. அந்த அவுட்புட் தான் என்னவா மாறுது? இன்கமா மாறுது. அந்த இன்கம் யாருக்கு? 100 crores போதா? மறுபடியும் அந்த 100 crores அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்தரா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அதுல கையில பணம் வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க? தே கிரியேட் a demand. ஸோ அந்த டிமாண்ட் ஒரு 75 crores டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபர்தரா என்ன ஆகும்? அந்த 75 crores அகைன் என்ன ஆகும்? ஒரு அவுட்புட் வரும். அந்த அவுட்புட் மறுபடியும் என்ன ஆகும்? இன்கமா மாறும். அந்த 75 crores மறுபடியும் இன்கமா மாறும்போது அதுல இருந்து மறுபடியும் ஒரு 50 crores வந்து மறுபடியும் என்ன ஆகும்? இன்கமா மாறுறது, டிமாண்ட் கிரியேட் பண்ணும். அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற ஈக்குவலா அவுட்புட் வரும் 50 crores. மறுபடியும் இந்த 50 crores என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு அது இன்கமா மாறி மறுபடியும் அது இருந்து ஒரு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபார்ம் ஆகி இப்படியே ஒரு ஃப்ளோ போய்கிட்டே ஒரு லூப் போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால இந்த மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ வி ஆர் லைக் மேக்கிங் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன் த ஷார்ட் ரன். நவ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் என்ன சொல்றாங்க? கன்சம்ஷன் which depends on income plus a given level of investment. So இங்க இதுதான் என்ன சொல்றோம்? C plus I dash என்னது? Consumption which depends on income, consumption which depends on income plus a given level of investment. ஏன் சொன்னா consumption நம்ம என்ன சொன்னோம்? function of I ன்னு சொன்னல. அதனால தான் என்ன சொல்றோம்? which depends on income plus a given level of investment. So இப்போ நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டீங்க examination point of view AD equal to C plus I. So C plus I, C is nothing but what? The household spending. அதே I9 என்னதுடா? firms ஓட spending. So இது வந்து investment expenditure, இது வந்து consumption expenditure. கிளியரா புரிஞ்சுதா? Now if income increases, consumption is also increases. Consumption also increases. கரெக்ட் தானே? இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஆகட்டும். முதல்ல நீ 10,000 சம்பளத்துல இருக்க, அப்ப நீ ஒரு 4,000 செலவு பண்ணிட்டு இருக்க, உன் தேவைக்கு இல்ல ஒரு 6,000 8,000 செலவு பண்ணிட்டு இருக்க. இப்ப 10,000ல இருந்து உன்னோட சம்பளம் வந்து 10,000ல இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா 20,000 போகுது. 10,000 இருக்கும்போது நீ எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கேட்டீங்கன்னா 8,000 கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருந்த. ஓகேவா? இப்போ 20,000 போகும்போது அதே 8,000 நீ கன்சியூம் பண்ணுவேன்னு கேட்டா கிடையாது. You will be like spending more. So that could be around like என்னது 16K-வா இருக்கலாம், இல்லையா 14K-வா இருக்கலாம், anything that is right. So அதான் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா if income increases, consumption increases. பட் ஆனா இங்க கினேஷன் ஒரு அசம்ஷன் வைக்கிறாரு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா consumption increases by less than the increase in income. So நமக்கு என்ன சொல்றாரு? consumption increase ஆகும் by less than the increase in income. So increase in income வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் whereas compared to the consumption. இப்போ வந்து உன் சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற மாதிரி இப்போ உன் சம்பளம் வந்து 10,000 20,000 போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோ. வாட் இஸ் த சேஞ்ச்ரா? த சேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் ஹவு மச்ரா? 100% இன்கம். ஆனால் உன் கன்சம்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 8,000 12,000 தான் போகுங்கிறாரு. 8,000 அப்படியே 16,000 இல்லை 18,000 மாறாதுன்னு தான் இங்கே ஒரு அசம்ஷன். ஸோ அது போக உங்களுக்கு என்னன்னே புரியும். ஓகே, ஸோ சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் வில் பி
less than the change in income. Clear ah? புரிஞ்சுதா? So when income is 0, y equal to 0 தானே நமக்கு தெரியும் தானே when income is 0 y equal to 0 தானே. Now consumption expenditure can exceed disposable income. Consumers may borrow money or use their past savings. என்ன சொல்றாரு? Consumption expenditure can exceed disposable income. எப்ப? when our income is 0. So அந்த மாதிரி சார் கையில பணமே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் எப்படி சார் consumption expenditure increase ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா கடன் வாங்கி செலவு பண்ணணும், வேற வழி இல்ல. சோத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? So borrow money, use their past savings. அவங்க தான் சேவிங்ஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க அதை எடுத்து மறுபடியும் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா டிஸ்சேவிங்னு சொல்றோம். என்னடா சொல்றோம்? டிஸ்சேவிங். ஸோ either they might borrow the money or use their past savings. ஸோ அதை தான் நம்ம டிஸ்சேவிங்னு சொல்றோம். அப்போ நம்மளுக்கு சேவிங் என்னவா மாறுது? நெகட்டிவ் சேவிங்கா மாறுது. ஓகே, கையில இன்கமே இல்லை, ஆனால் நீ ஒரு 20,000 கடன் வாங்கி என்ன பண்ற? உன் வாழ்வாதாரத்தை பார்க்கறேன்னா உன்னோட என்னதாகும்? டோட்டலா -20,000 ஆகும். கரெக்டா? அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிஸ்சேவிங் ஆர் நெகட்டிவ் சேவிங்னு சொல்றோம். ஸோ when income is 0, consumption is greater than 0. Consumption is greater than 0. கிளியரா? புரிஞ்சுதாடா? கன்சம்ஷன் நம்மளுக்கு 0 ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்ந்து தானே ஆகணும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி வி நோ தட் சேவிங்ஸ் எப்படி வரும்? நம்மளுக்கு இன்கம்ல இருந்து கன்சம்ஷன் போகிறதா நம்மளுக்கு வரதா சேவிங்ஸ். அதான கண்டிஷன். ஸோ இன்கம் மைனஸ் கன்சம்ஷன். பட் ஹியர் த இன்கம் இஸ் 0 பட் கன்சம்ஷன் இஸ் ஸ்டில் பீயிங் இன் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன நடக்கும்? சேவிங்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி தான் நம்மளுக்கு வரும். சேவிங்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னடா வரும்? எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சி தான் நம்மளுக்கு வரும். அண்ட் மைனஸ் சினா அப்போ சேவிங்ஸ்மே என்னவா இருக்கு? நெகட்டிவா இருக்கு. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நெகட்டிவ் சேவிங்னு சொல்றோம். நத்திங் பட் டிஸ்சேவிங்னு சொல்றோம். அப்போ எஸ் இஸ் less than 0. புரிஞ்சுதா? when your income is 0 and still there will be a consumption, so as there is a consumption, how the consumption is made? sir by borrow, கடன் வாங்கியா செலவு பண்ணுவா இல்லையா? அவன் past savings யூஸ் பண்ணுவா, then it is said to be dissaving. அப்ப என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா we know the function of savings. என்னடா அது? income minus consumption. so already நமக்கு income 0 னால consumption becomes negative. so simultaneously நமக்கு என்ன ஆகும்? the savings will be negative and s will be less than 0. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இப்ப இதை உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்ல? கிளியர் தானே? ஸோ இப்போ கீன்ஸ் வந்து அவரோட லீனியர் கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்காரு. கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி நடக்குங்கிறத நம்மளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனா ஈக்குவேஷனா கொடுத்துருக்காரு. இது என்னது? சி இஸ் நத்திங் பட் வாட்? அக்ரிகேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு a plus by அப்படின்னு சொல்றாரு. சார் இது என்ன சார் a plus by? இதை மக பண்ண மாட்டே, வெரி சிம்பிள் டா. கன்சம்ஷன் நம்ம என்னடா சொன்னோம்? பணம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நம்ம ஒரு செலவு பண்ணுவோம்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் ஏ. பணம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நம்ம குறைஞ்சபட்சம் இந்த ஒரு செலவு இருக்கும். நீ இப்போ மாசம் சம்பாதிக்கலாம்னு வச்சுக்கோயேன், வாடகை வீட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, மாசம் 10,000 வாடகை கொடுத்து தான் ஆகணும், கரண்ட் பில் கட்டி தான் ஆகணும், உன் சாப்பாடு செலவு நீ பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10,000 நீ என்ன பண்ணி ஆகணும்? ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணுமா இல்லையா உன் வாழ்வாதாரத்துக்காக? தென் தட் 10,000 is said to be what? The autonomous expenditure. Even though you earn income, irrespective of your income, you are supposed to spend this 10,000. Then it is said to be என்னடா? autonomous expenditure or autonomous consumption. நம்ம இங்க சொல்றோம் autonomous consumption even when y equal to 0. சார் அதுக்கப்புறம் என்ன சார்? இது எப்பயுமே சராசரியா நடந்துட்டு இருக்கும். அட் த சேம் டைம் உனக்கு வருமானம் இருந்தா அந்த வருமானத்துல நீ ஒரு போர்ஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவ பாத்தியா? அதை தான் என்னன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்? by ன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம். என்னன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றோம்? by. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் y is nothing but what? The total income. y is nothing but what? The total income. So from the total income there will be a proportion of spending for the consumption. So the proportion of spending or the consumption is said to be b. புரிஞ்சுதா? a plus by. ஏங்கிறது நான் சராசரியா என்னைக்குமே வருமானம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நான் செலவு பண்ணுவேன். பிளஸ் by நான் ஏன் சொல்றேன்னா நான் சம்பாதிக்கிற வருமானத்திலே ஒரு ப்ரொபோர்ஷன் நான் செலவு பண்ணுவேன். So that is the reason we are keeping it as by. a plus by. அப்ப கன்சம்ப்ஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்? c equal to a plus by. மக பண்ணுவியா? மக பண்ண தேவையே இல்லை. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? so a plus by. so இப்போ இங்க ஏங்கிறது நம்ம என்ன சொல்றோம்? autonomous consumption even when y equal to 0. அது bங்கிறது நம்ம என்ன சொல்றோம்? slope of the consumption function. slope இது நான் போக சொல்றேன். slope of the consumption function. so we represent it as mpc. sir nothing da mpc னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா marginal propensity to consumption. ஓகே, அது என்ன சார் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டூன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, நீ அடிஷனலாக உன் இன்கம் என்ன சொன்னேன்? குறைஞ்சபட்சம் நீ ஒரு செலவு பண்ணுவேன். அண்ட் உன் வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ரூபாயும் நீ அதிகமாக சம்பாதிக்க அந்த ஒவ்வொரு ரூபாயும் நீ என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த அமௌண்ட் ஸ்பெண்டிங்னு சொல்லி பண்ணுவியா இல்லையா? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீ மாசம் 10,000 சம்பாதிச்சிருந்த 8,000 செலவு பண்ணி, இப்போ 20,000 சம்பாதிக்கும் போது என்ன பண்ற? 4,000 சேர்த்து 12,000 பண்றியா இல்லையா? ஸோ அப்போ 10,000க்கு 4,000 பண்ற, அப்போ ஒரு ரூபாய்க்கு எவ்வளோ பண்றது தான் அந்த ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சம்ஷன். ஓகேவா? புரிஞ்சுதாடா? so b is nothing but what? The slope of the consumption function. mpc marginal propensity. ஒவ்வொரு ரூபாய் நான் அதிகமாக சம்பாதிக்கும் போதும் அந்த ஒவ்வொரு ரூபாயிலையும் நான் எவ்வளவு அதிகமாக நான் செலவு பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதா அந்த bங்கிற வேல்யூ. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் டோட்டல் டிஸ்போசபிள் இன்கம். இது எல்லாமே சேர்ந்து வரதா நம்மளுக்கு என்னடா ஃபங்க்ஷன்? c is equal to a plus by. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இதுதான் கன்சம்ப்ஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்டா? So AD equal to என்னடா சொன்னோம்? AD is equal to C plus I ன்னு சொன்னோமா? consumption expenditure, investment expenditure. கரெக்ட்டா? and then what we said S equal to என்னன்னு சொன்னோம்? y minus c ன்னு சொன்னோமா? when income is 0 என்னடா வரும் நமக்கு? when income is 0 S equal to minus c. so S will be less than 0. ஓகேவா? கிளியரா? புரியுதா? அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம்? consumption function நம்ம சொன்னோம். c is equal to linear consumption function. நமக்கு யார் கீன்ஸ் கொடுத்திருந்தா? a plus by. a is nothing but what? autonomous consumption even when income is 0. b is nothing but what? The slope of the consumption function, we call it as mpc. y is nothing but what? The total disposable income. Clear? புரியுதா? now we'll move to this in depth of the mpc. mpc என்ன சொல்றான்? marginal propensity to consume. நான் சொல்லிருந்தேனா இல்லையா? out of one additional rupee of income, how much additional consumption is
how much additional consumption takes place. So MPC equal to change in consumption divided by change in income, that is equal to beங்கிற word வச்சு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். let's say change in consumption எவ்வளோடா இருக்கு? change in consumption எவ்வளோ? 8000 இருந்து 12000 போயிருக்கா? நீ அதாவது மறுபடியும் அதே சினாரியோ வச்சுப்போம். if you are earning 10k and if you are spending 8k and your income has moved to from 10k to எவ்வளோ போயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 12000 போயிருக்கு வருமானம். ஓகே, கேனா என்னது? thousands தான். ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்கம்டா, இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சம்ஷன். ஓகே, ஸோ கன்சம்ஷன் என்ன இருக்கு? 8000 இருந்து 12000 போயிருக்கு. இப்போ சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் எவ்வளோடா? 8000 இருந்து 12000 போயிருக்குன்னா 4000, கரெக்டா? 4000 டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம் எவ்வளோடா? 10 20000 போயிருக்குன்னா எவ்வளோ? 10,000. So that is equal to what? How much? 0.4. அதாவது for every additional 1 rupee you earn, you are spending 0.4 paise. அதாவது 40 paise of every rupee is spent on consumption. 40 paise on every rupee is spent on consumption. அதுதான் இந்த 0.4ங்கிறது. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? So out of 1 additional rupee of income, how much additional consumption takes place? Clear-ஆ? புரிஞ்சுதா? Now, so the Keynes assume that always the B value lies between what? 0 and 1. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு கன்சம்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். And it cannot exceed more than 1. 1.5 போருமா? 1.5 லைக் நீ ஏர்ன் பண்றது 10 ரூபாய், ஆனா உன்னால 15 ரூபாய் கையில இருக்க பணத்தை 10 ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு உன்னால 15 ரூபாய் அதை செலவு பண்ண முடியுமா? முடியாது. சார் அட்டானமஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது பாரோவிங், அதுதான் செப்பரேட் ஃபங்க்ஷனா காட்டிட்டோம்ல, ஏன்னு காட்டிட்டோம்ல. பட் இந்த பிஒய்ங்கிற கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து இங்க டிபெண்டன்ட், கரெக்டா? ஸோ த ஸ்பெண்டிங் வந்து டிபெண்டா இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் வாட்? த டோட்டல் இன்கம் மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. உங்கள்கிட்ட கையில இருக்க பணத்துல குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அமௌண்ட் தான் செலவு பண்ண முடியும், அந்த அமௌண்ட் தான் செலவு பண்ண முடியுமே தவிர மோர் தென் தட் யூ கேனாட் ஸ்பெண்ட் இட், ரைட்? ஏன்னா ஆல்ரெடி அட்டானமஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம பண்ணியாச்சு, அதுக்கு தகுந்தது. ஓகே, ஸோ பி ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் 0 and 1 டா. ஸோ நத்திங் பட் எம்பிசி, இது அந்த பிஏ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம். ஸோ MPC lies between 0 and 1 da. Now moving to this MPS, எப்படி நமக்கு marginal propensity to consume இருந்துச்சோ at the same time simultaneously நமக்கு என்ன இருக்கும்டா, marginal propensity to save னு ஒன்னு இருக்கும். அதாவது for every additional 1 rupee you earn, how much amount or how much proportion of that 1 rupee spent for consumption நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி அதுல எவ்வளவு சதவீதம், எவ்வளவு போர்ஷன் அந்த ஒரு ரூபால சேவிங்ஸ்க்கு போகுது. இப்போ இங்க 0.4ங்கிறது வந்து ஃபார் எவ்ரி அடிஷனல் 1 rupee you earn if it is spent for consumption டா, மிச்சம் இருக்க அந்த 40 பைசா நம்மளுக்கு அங்க போயிருக்கலாம், மிச்சம் இருக்க 60 பைசா 0.6ங்கிறது என்ன ஆயிருக்கும்டா, that becomes the MPS டா, that becomes the MPS. புரிஞ்சுதா? அதான சேவிங்ஸ்க்கு போகும். So out of 1 additional rupee of income, how much additional savings takes place? How much additional savings takes place? So MPS equal to change in savings divided by change in income. Change in savings divided by change in income. ஓகேவா? அப்ப இங்க எவ்வளவு சேவிங்ஸ் வச்சிருந்தா? 2000 வச்சிருந்தா. இப்போ இங்க சேவிங்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கான்? சேவிங்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கான்? 8000 வச்சிருக்கான் சேவிங்ஸ், கரெக்டா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா, will just find out the value. So change in savings எவ்வளவு? 6k வா? ரெண்டுல இருந்து எவ்வளவு பேருக்கு 8k போயிருக்கா? So அப்ப 6k அதாவது 6000 divided by எவ்வளோட change in income 10,000, nothing but 0.6. ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே 0.6 வந்துருச்சா? இந்த 0.6 நத்திங் பட் நம்ம என்ன சொல்றோம், 1 minus b-னு சொல்றோம். 1 minus b-னா என்னடா? ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு b-யோட வேல்யூ 0.4. 1 minus 0.4 how much டா? 0.6, கரெக்டா? ஸோ இங்க கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கன்சியூமர் வந்து இன்கம் ஏர்ன் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த இன்கம் வந்து ஒன்று அவனுக்கு பாதி வந்து இல்லையா, பாதிங்கிறத தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொபோஷன் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷனுக்கு போகுது. அப்போ மிச்சிருக்க ப்ரொபோஷன் அப்படியே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சேவிங்ஸ்க்கு தான் போகுது. ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொபோஷன் ஆகுது, கன்சம்ஷன் ஆகுதுன்னா அந்த மிச்சிருக்க ப்ரொபோஷன் எங்க போகுது? சேவிங்ஸ்க்கு போகுது, கரெக்டா? அதனால தான் we are calling it as 1 minus b. So 1 minus b is nothing but what da? MPS. Okay, b is nothing but what da? MPC. Okay, clear up. Now Keynes assume that 1 minus b always lies between 0 and 1. Correct தானே? கரெக்ட் தானே? அதான கண்டிஷன். So MPS always lies between 0 and 1. And when you add MPC plus MPS, you will get 1 da. So MPC நமக்கு எவ்வளவு வந்து 0.4 வந்து, MPS எவ்வளவு 0.6 வந்து, the answer is 1. அவ்வளவுதான், இதான் கண்டிஷன். ஏன்னா it will always be 1 da. Okay, together. So இங்க என்னடா சொல்றான்? Saving is an increasing function of the level of income. என்ன சொல்லிக்கலாம்? சேவிங் இஸ் அன் இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லெவல் ஆஃப் இன்கம். உங்கள் லெவல் ஆஃப் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்கள் சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் த எம்பிஎஸ்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 minus பிங்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கனால சேவிங் இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ். நம்ம வருமானம் கூட கூட நம்மளோட சேவிங்ஸ் கூடுங்க. அதைத்தான் மறுபடியும் இங்கே சொல்லியிருக்கான். MPC = 1 minus b is positive. 1 minus b பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும்? நம்மளோட வருமானம் கூட கூட அதோட ப்ரொபோஷனோட வேல்யூ மறுபடியும் நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் போய் சேவிங்ஸ் கூட ஆரம்பிக்கும் தானே. ஸோ தட்ஸ் இட், வெரி சிம்பிள், ஹி ஹேவ் செட் இட். ஓகே, ஸோ MPS எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. MPC எப்படி பண்ணுவீங்க? சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம். அதே நம்மளுக்கு MPS எப்படி பண்ணுவோம்? சேஞ்ச் இன் சேவிங்ஸ் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் இன்கம் பண்ணலாம், இல்லையா 1 minus b நம்ம பண்ணலாம். அண்ட் டுகெதர் MPC plus MPS forms what? Total value becomes 1 and both the MPC and MPC always lies between 0 and 1. So clear தானே? புரிஞ்சுதா? Now இப்போ பாரு, ரொம்ப சிம்பிள்டா, காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காத. கிளியரா? இப்போ ஒன்றும் இல்லை, இந்த கிராஃப்லாம் பார்த்து நீ பேனிக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கிப் திஸ் யூனிட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கிராஃப். ஸோ இந்த கிராஃபை பார்த்து நிறைய பேர் சார் கிராஃப் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தேவை இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இல்லை தான். பட் ஆனால் இல்லைங்கிறத தாண்டி தெரியாது, என்ன எப்போ நடக்கும்னே தெரியாது, அன்சர்டன். ஸோ ஆனால் நீ புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் நான் வெரி சிம்பிள் தான் சொல்கிறேன். இங்கே கவனி சார், இந்த 45 டிகிரி எனக்கு ஏன் வந்துச்சுன்னே தெரியாது சார். நான் சொல்கிறேன்
நான் சொல்கிறேன், நீ கவலையப்படாத. 45 டிகிரி வந்துச்சு, ஏன் வந்துச்சு, எல்லாத்தையும் நான் சொல்கிறேன், ஜஸ்ட் கவனி. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலி வி நோ தட் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் வி ஆர் ரெப்ரசன்டட் வித் கன்சம்ஷன், இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம். ஆஸ் இன்கம் இன்க்ரீசஸ், கன்சம்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சேவிங்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக. பட் இதை வந்து நம்ம ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷனாக பார்க்க போகிறோம். இன்கம் எல்லாம் என்னவா மாறும்? இன்கம், the all together income is consumption plus savings மட்டும் தானே இருக்கும். So y is equal to c plus s. C is nothing but what? Consumption. S is nothing but what? Savings. சார் ஏன் சார் இந்த பச்சை கலர் லைன் வந்து 45 டிகிரியில் அவன் போட்டிருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் தான் இங்கே சிம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன். y is equal to c plus s. இங்கே கவனி, இப்போ இன்கம் 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ், கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் என்னவா இருக்குது? 0. சார் அது எப்படி சார் கன்சம்ஷன் எப்படி சார் 0? அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் இருக்குமே சார். இங்கே பாரு, இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைப்பீங்கன்னா, சார் நீங்கள் இன்கம் 0 நீங்கள் அப்போ வந்து கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸுமே 0ன்னு சொல்கிறீங்க, அது எப்படி சார் பாசிபிள்னு கேட்டிங்கன்னா, லிசன்டா, வெரி சிம்பிள். த ரீசன் இஸ் சி ப்ளஸ் எஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல, நான் தான் சொன்னேன், இன்கம் ஒன்று கன்சம்ஷனாக மாறும் இல்லையா, சேவிங்ஸாக மாறும். நவ் யுவர் இன்கம் இஸ் 0 பட் ஸ்டில் யூ வில் பி ஹேவிங் த அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன். அட் த சேம் டைம் we do have savings. When the income is 0, your S becomes what da? S என்னவாடா மாறும்? S becomes what da? மைனஸ் C லடா. C ப்ளஸ் மைனஸ் C என்னவா மாறும்? 0 தானே நம்மளுக்கு வரும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்க்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, சிக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ அப்போ நீ சியோட வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் வச்சுக்கோங்க, உனக்கு என்ன வரும்? A ப்ளஸ் BY வருமா? ஸோ ஏங்கிற வேல்யூ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் சொல்கிறோமா? லெட் இட் பி லைக் சம்திங் அரௌண்ட் 1000 ப்ளஸ் மார்ஜினல் ப்ரொபன்சிட்டிங்கிறது இங்கே இன்கமே இல்லையே, அப்போ இது 0 தானே மாறுது. ஓகே, அட் த சேம் டைம் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் என்னவா மாறுது? சேவிங்ஸ் என்னவா மாறுது? மைனஸ் கன்சம்ஷன். அந்த 1000 தான் மறுபடியும் என்னவா மாறுது? மைனஸ் 1000 மாறுது. அப்படி மாறும்போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது? 1000 மைனஸ் 0 தானே வருது. ஸோ ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன சொல்கிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே கன்சம்ஷன் உனக்கு 1000 இருக்கலாம், ஆனால் சேவிங்ஸ் தான் டிஸ்சேவிங்காக மாறி மைனஸ் 1000 மாறுதுல, அப்போ டூகெதர் ரெண்டுமே செட் ஆஃப் 5 யூ ஆர் கெட்டிங் த 0. அதனால தான் நம்ம இந்த இன்கம் இஸ் 0 அவர் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் நெட் டூகெதர் நெட் எஃபெக்ட் என்னவா மாறுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 0 மாறுது. அதே இன்கம் 0 இருந்தால் 100 rupees போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, யுவர் கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் சேவிங் இஸ் ஆல்சோ 100. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 100ல வந்து ஒரு 30 rupees நீ கன்சம்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும் 70 rupees சேவிங்ஸ் போயிருக்கும், 70 rupees நீ கன்சம் பண்ணியிருந்தாலும் 30 rupees சேவிங் போயிருக்கும். ஸோ சி ப்ளஸ் எஸ்மே 100 தான், 200 சி ப்ளஸ் எஸ்மே 200 தான். கிளியரா? இப்போ வி ஆர் சப்போஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்லோப் ஃபார் திஸ். ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சி ப்ளஸ் எஸ் சேஞ்ச் இன் சி ப்ளஸ் எஸ் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன் ஒய் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 100 டிவைட் பை 100 இதுக்கு 2 100 டிவைட் பை 100 என்ன வரும்? 1 தான் வரும். இங்கே 100 டிவைட் பை 100 பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அகைன் 1 தான் வரும். when the slope of the line is 1, that is nothing but 45 degree. ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன் 1 வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆங்கிளில் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா 45 டிகிரி வரும். அண்ட் தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் 45 டிகிரி கிராஃப். ஓகேவா? That is the reason for 45 degree. ஏன் சார் ஸ்லோப் ஆஃப் த லைன், அதாவது y is equal to c plus s equal to 45 டிகிரில ஏன் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, because the slope of the line is 1. As the slope of the line is being 1, so அது நம்மளுக்கு 45 டிகிரில தான் வருது. From that point we are starting it. Clear? புரிஞ்சுதா? இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷனும் புரிஞ்சிருக்குல, ஏன் இங்க 0 இருக்கும்போது இங்க c plus s 0 வருதுன்னு. Clear? So either income is consumed or savedங்கிறதா இங்க situation. Clear? புரிஞ்சுதா? And a line with slope 1 is represented as the 45 degree line when both axes use the same scale. When both axes use the same scale, 45 degree line தான் யூஸ் பண்ணுவோம். Slope is equal to 1 that indicates 45 degree. So we call it as identity or reference line. அதனால தான் நமக்கு என்ன வருது? இங்க கிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா y is equal to c plus sங்கிறது 45 degree வருது. புரிஞ்சுதாடா? புரிஞ்சுதா? இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், லைக் பர்டிகுலர் நமக்கு ஒவ்வொரு டிஸ்போசபிள் இன்கம் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் கன்சம்ஷன் எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, கன்சம்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆஃப்டர் லைக் என்னடா அது, கீப்பிங் அ சைட் ஃபார் த அட்டானமஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் த கன்சம்ஷன். அட்டானமஸ் கன்சம்ஷனுக்காக நம்ம எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் தான், அதாவது குறைஞ்சபட்சம் நம்ம ஒரு 10,000 4,000 2,000 நம்ம செலவு பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 2,000 பணத்தை நம்ம எப்பயுமே இன்கம் இருந்தாலும் இல்லைனாலுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கன்சியூம் பண்ணுறோம், irrespective of the level of income. Even though your level of income is 0 டா, ஒரு level of income இங்கே 0ல இருந்தாலுமே you are spending that 2,000. So the bare minimum 2,000 is required அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அங்கிருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற. So that is constant at any point. Okay, so அப்போ இந்த 2,000ங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்கனால தான் அதுக்கு மேலே உன் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக based on your marginal propensity to consume, your consumption goes up. அதுதான் எப்படின்னு சொல்றா BY, as your income goes up, so based on the marginal propensity to consume, so it takes you to the upward direction. ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு கன்சம்ஷன் இந்த மாதிரி லைன் போகுது. ஓகேவா? ஸோ கன்சம்ஷன் என்ன சார், ஏன் சார் கன்சம்ஷன் மட்டும் 45 டிகிரியில் இல்லைன்னு கேட்டிங்கன்னா, பிகாஸ் பியோட வேல்யூ 1 வராது. பியோட வேல்யூ என்னவா வராது? 1 வராது. பியோட வேல்யூ 1 வராதனால தான் நமக்கு என்ன வரல? நம்மளுக்கு 45 டிகிரி வரல. அண்ட் இட் இஸ் பீங் ஃபிளாட்டர். புரிஞ்சுதா? ஸோ பியோட லைன் நம்மளுக்கு என்னவா வரல? 1 வரல. கிளியரா? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், we already know that consumption function is equal to c is equal to a plus by டா. b is nothing but what? MPC nothing but less than 1 தான். MPC nothing but less than 1. So y is equal to c plus s ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான். So s equal to y minus c. So இப்போ நீ c யோட இடத்துல நீ இந்த a plus by இந்த consumption function நீ என்ன பண்ண? ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க. y minus a plus by பண்ணும்போது and again y minus என்ன ஆகும்? minus into a minus into plus by என்ன ஆகும்? minus by. Now bringing this autonomous consumption
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீ கொண்டு வரும்போது மைனஸ் ஏ பிளஸ் இந்த ஒய் ஆனது பிளஸ் ஒய்யா மாதிரி மைனஸ் பி ஒய் இருக்கு. நவ் யூ கேன் டேக் த ஒய் ஆஸ் காமன் ஃபேக்டர். ஓகே காமன் நீ எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது பிளஸ் ஒய் இன்டூ ஒன் மைனஸ் பி. இந்த ஒன் மைனஸ் பி தான் என்ன ஆகுது எம்பிஎஸ்னு சொல்றோம். இந்த ஒன் மைனஸ் பி தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் எம்பிஎஸ்னு சொல்றோம். கிளியரா? மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு சேவ். மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு சேவ். நவ் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பிளஸ் ஒய் இன்டூ எம்பிஎஸ். கரெக்டா? இப்போ பாரு ஏன் சார் அந்த அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் ஆல்வேஸ் ரெடியூசஸ் யுவர் சேவிங்ஸ் தானே. தட் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் ஆல்வேஸ் ரெடியூசஸ் யுவர் சேவிங்ஸ் தானே. அதனால தான் தட் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் இஸ் பீயிங் நெகட்டிவ். த அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் இஸ் ஆர் த அட்டானமஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் பீயிங் நெகட்டிவ். ஏன்னா உன் சேவிங்ஸ்ல இருந்து அது ரெடியூஸ் ஆயிருந்தானே. அட் த சேம் டைம் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் லெவல் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு சேவ் அந்த இன்கம்ல இருந்து ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் இஸ் சேவ்டு. அந்த சேவ்ல இருந்து உனக்கு என்ன ஆகுது அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வர வேல்யூ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் சேவிங்ஸ்னு சொல்றோம். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? Okay, so this is the savings order function minus a plus y into mps. Mps is nothing but what? The 1 minus b. புரிஞ்சுதா? So marginal propensity to save 1 minus mpc equal to mps and mps is also lies between 0 and 1. So slope of the saving function will be less than 1. As the slope of the saving function less than 1 இருக்கனால so நமக்கு என்ன ஆகும் flatter than 45 degree line தான் வரும். அதனால தான் நமக்கு லைனிங் என்னவா இருக்கு 45 degree வரல flatter than the 45 degree line வருது. அப்படி லைன் வரும்போது என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சம்ஷனும் நம்மளுக்கு இன்கமும் கன்சம்ஷனும் இன்கமும் நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல நம்மளுக்கு மீட் ஆகும்போது ஸோ அந்த கன்சம்ஷனும் வந்துருச்சு இன்கம் கன்சம்ஷன் அதோட முடிஞ்சிருச்சா கன்சம்ஷன் அதுக்கு மேலே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு மேலே கன்சம்ஷன் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது the remaining portion becomes what the savings. The remaining portion becomes what the savings. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க கன்சம்ஷன் நம்மளுக்கு என்னதான் மேலே லீட் ஆகிட்டே போயிட்டு இன் ரெஸ்பெக்ட் டு த லெவல் ஆஃப் இன்கம் நம்மளுக்கு ஓவர் அண்ட் பியாண்ட் தட் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சேவிங்ஸ் போயிடுச்சு. ஸோ அதனால என்ன ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் முடி தான் கன்சம்ஷன் இருக்கும் அண்ட் பியாண்ட் தட் எவ்ரி திங் வில் பி வாட் த சேவிங்ஸ். அதுதான் இந்த சேவிங்ஸ். புரிஞ்சுதா? ஸோ when your income changes from y1 to let's say இங்கே இன்கம் வந்து ஒரு 10,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு 20,000 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நத்திங் பட் த சேஞ்ச் இன் இன்கம் இஸ் நத்திங் பட் வாட் இதுதான் இந்த சேஞ்சிங் இன்கம் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறதா இது. ஓகே ஸோ இதை தான் சேஞ்ச் இன் இன்கம். அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ இந்த இன்கம் லெவலில் இருந்து இந்த கன்சம்ஷன் உனக்கு இங்கே இருந்திருக்குமா இந்த லெவலில் உனக்கு ஒரு கன்சம்ஷன் இருக்குமா இந்த லெவலில் 10,000 20,000 போகும்போது ஆல்ரெடி உனக்கு இந்த லெவலில் ஒரு கன்சம்ஷன் இருந்திருக்கும். அந்த லெவல் கன்சம்ஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உனக்கு என்ன ஆகுது கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So due to the change in income, so அந்த consumption increase ஆகிறதா நம்ம என்ன சொல்றோம் change in consumption. Clear-ஆ? புரிஞ்சுதா? ஸோ நம்ம கிளியர் தானே. ஸோ இந்த போர்ஷன் நம்ம ஏன் சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்சேவிங்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா நம்ம இன்கம் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட கன்சம்ஷன் இதுக்கு மேலே இருக்குது. ஸோ இன்கம்க்கு மேலே கன்சம்ஷன் இருக்கனால திஸ் போர்ஷன் பிகம்ஸ் டிஸ்சேவிங். ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்மளோட கன்சம்ஷன் வந்து என்ன ஆயிரும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிரும். ஸோ ஓவர் அண்ட் பியாண்ட் தட் நம்ம இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆக த ரிமைனிங் போர்ஷன் ஆஃப் த இன்கம் கோஸ் ஃபார் த சேவிங்ஸ்ங்கிறதா இங்கே விஷயம். ஸோ திஸ் பார்ட் பிகம் சேவிங்ஸ் திஸ் பார்ட் பிகம் டிஸ்சேவிங் டியூ டு த ஹையர் கன்சம்ஷன் தேன் த இன்கம். ஓகே கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இந்த 45 டிகிரி புரிஞ்சிருக்கும் சேஞ்ச் இன் இன்கம் புரிஞ்சிருக்கும் சேஞ்ச் இன் கன்சம்ஷன் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கன்சம்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் வாட் a plus by நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். கிளியரா? ஸோ இது சேவிங் இது சேவிங் பார்ட். இப்போ இது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே சேவிங்ஸ்ங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்த்துருக்கோம். இந்த சேவிங்ஸ் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் த வாட் டிஸ்சேவிங். இப்போ அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் நம்மளுக்கு இப்படி சேவிங்ஸ் இருக்கா சேவிங்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பாருங்க சேவிங்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எங்கிறது போகுது நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் கிராஃப்ல இருந்து போகுது. அதாவது அட்டானமஸ் கன்சம்ஷனை நம்ம மீட் பண்ணுறதால நெகட்டிவ்ல ஆரம்பிச்சு அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு போகுது வித் த சேம் ரெஸ்பெக்டிவ் இன்கம் லெவல் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா போகுது. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கனால தான் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் இங்கே நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும். ஸோ டியூ டு தட் அவர் சேவிங் பிகம் டிஸ்சேவிங். சேவிங்ஸ்ங்கிறது டிஸ்சேவிங்காக இருக்குது. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போலாமா? நவ் லிசன்டா ஐ ஹோப் டில் ஹியர் இட் இஸ் கிளியர் ரைட். எம்பிசி எம்பிஎஸ் எல்லாமே புரிஞ்சது தானே. நவ் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா we need to know the relationship between income and consumption. இன்கம்க்கு கன்சம்ஷன் என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா with the help of APC and APS will be like able to know about this. Okay, APC என்ன சொல்றான்னு கேட்டிங்கன்னா average propensity to consume, nothing but proportion of total income spent on consumption, nothing but consumption divided by income, C divided by Y. அதே average propensity to save னா proportion of total income or the ratio of total income which is being saved, அதாவது available for savings or saved, nothing but savings divided by income. Clear? And whenever like நீங்க சேம் தான் MPC MPS மாதிரி தான், but APC plus APS equal to also ஒன் தான் சேம் தான் சார். ஆனால் இங்கே ஏபிசி ஏபிஎஸ் வந்து லைஸ் பிட்வீன் 0 and 1 கேட்டால் நாட் நெசசரிலி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா when your income is like let's say உன் இன்கம் கூட 10 ரூபாய் இருந்தாலுமே நீ கன்சம்ஷன் வந்து 30 ரூபா பண்ணியிருப்ப. அப்போ கன்சம்ஷன் டிவைட் பை இன்கம் தான். அப்போ என்ன வருது? greater than 1 தானே வருது, 3 தானே வருது. ஏபிசி இஸ் நத்திங் பட் வாட் தென் 3 தானே. ஸோ அது நடக்கலாம்ல. ஸோ அங்கே அதனால தான் இங்கே கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏபிசி இங்கே வந்து ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் 0 and 1 சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கன்சம்ஷனை தான் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம். கிளியரா? ப்ரொபன்சிட்டி டு கன்சியூம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணல, கன்சிடரிங் த கன்சம்ஷன். இன்கம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் கன்சம்ஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால தான். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ C டிவைடட் பை ஒய்னு சொல்கிறோம். இந்த C டிவைட் பை ஒய் நீ ஃபர்தராக டீகோட் பண்ணும்போது C இஸ் நத்திங் பட் வாட்டா A plus BY. ஸோ இதை நீ ஃபர்தராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா என்ன ஒன்று கேட்டால் A டிவைட் பை ஒய் ப்ளஸ் B. ஸோ APC ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னது கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நீ பண்ணலாம். ஓகேவா? கிளியரா? நவ் நெக்ஸ்ட்டா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? APS ஈக்குவல் டு 1 minus APC தான். APS ஈக்குவல் டு 1 minus APC தான். APC plus APS ஈக்குவல் டு 1. APC கேன் பி ஒன்லி கிரேட்டர் than 1.
ஓகே இன் வாட் சிச்சுவேஷன் கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க when the income is lower நான் சொன்னா இல்லையா உங்க 10 ரூபாய் வருமானம் போது நீ 30 ரூபாய் செலவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க APC becomes 3 தானே so that time the APC can be greater than 1 clear புரிஞ்சுதா now APS பாத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க APS equal to savings னு சொன்னோம் savings ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னடா -a plus y into 1 minus b divided by y இப்போ நம்ம ஃபர்தரா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க APS equal to -a divided by y plus 1 minus b so this is what the savings function and the consumption average consumption and the average savings clear and note point again if MPC is constant MPC வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு then MPC is also constant MPC கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கு எவ்வளவு அதரையும் நீ சம்பாதிக்கிற பணத்துல every additional 1 ரூபாய் இல்ல நீ 75 பைசே மட்டும் தான் நீ கன்சியூம் பண்ற வச்சுக்கோ மிச்சம் 25 பைசேங்கிறது every time it is going for the saving so if MPC is constant then MPC is also constant and if the income rise ஆக என்ன ஆகும்னு கேட்டினா APC குறையும் average propensity to consume குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னு கேட்டினா propensity to consume கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குல அப்ப average propensity to consume என்ன ஆகும்னு கேட்டினா குறையும் so and APS rises average propensity to save rises but still MPC and MPS will be constant income rise ஆகும்போது என்ன ஆகும் APC falls APS rises clear புரிஞ்சுதா now ஃபைனலா ஒண்ணே உண்டா so aggregate supply என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் AS ன ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் which is nothing but output to be produced okay nothing but இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இருக்கு ex ante is nothing but what expectedங்கற வேர்ட் தான் இது planned aggregate supply எப்படி நம்ம planned expenditure னு சொல்லுமோ இங்க அதே மாதிரி planned aggregate supply so total quantity of goods and services that firms plan to produce and sell during a given period so A is equal to output தான் நமக்கு இன்கம் ஆகுது so simple function A is equal to y da so A is equal to y னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னடா C plus S y is nothing but what C plus S clear புரிஞ்சுதா so the value of planned aggregate supply becomes national income that income is either consumed or saved so aggregate supply becomes the income becomes the consumption plus savings clear புரிஞ்சுதா அவ்வளவுதான்டா இது மட்டும் லாஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க we can jump to this 2 sector 3 sector 4 sector investment multiplier with this we'll complete this unit and then we'll go for the MCQ solving clear இப்ப Keynes ultimately wants to answer one thing at what level of income will the economy be in equilibrium னு கேட்டா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் வேற AD equal to AS அதுதான் கண்டிஷன் so we compare AD with AS aggregate demand with the aggregate supply so C plus I with C plus S when we consider AD equal to AS நமக்கு எங்க வருதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் equilibrium சொல்றோம் now AD equal to AS so அப்ப நமக்கு என்ன C plus I equal to C plus S இத தான் நம்ம 2 sector மாடல்ல பாப்போம் CC get cancel I equal to S nothing but savings becomes what the investment savings becomes what the investment இந்த 2 sector மாடல் நம்ம இப்போ in depth பாப்போம் clear புரியுதா ஓகேடா listen now we need to begin with this 2 sector model கண்ணாடி தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோ 2 sector மாடல் மட்டும் நான் கொஞ்சம் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி தான் உனக்கு இருக்கும் பட் இந்த 2 sector மாடலை நீ புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வெச்சுக்கோயே உனக்கு 3 sector 4 sector மாஸ்டர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஏன்னு கேட்டினா அங்க அடிஷனா 3 sector மாடல்ல கவர்மெண்ட் வருவான் 4 sector மாடல்ல ஆல்ரெடி ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் ஃபர்ம்ஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது இன்னொன்னு நமக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ங்கற ஒரு ஃபேக்டர் ஆட் ஆகும் சோ இதெல்லாம் நீ புரிஞ்சுக்கணும் இதுல பேஸா காமனா யார் இருக்கா ஹவுஸ்ஹோல்ட் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் சோ இவங்க எப்படி எவால்வ் ஆகறாங்கறது நம்ம ப்ராப்பரா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வெச்சுக்கோயே அதெல்லாம் நமக்கு தூசி மாதிரி தான் சோ அதனால இத மட்டும் கொஞ்சம் இன் டெப்தா கவனி கிளியரா now let us begin with this 2 sector model இந்த 2 sector மாடல்ல யார் இருப்பாங்கன்னு கேட்டினா ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் இருப்பாங்க ரெண்டாவது ஃபர்ம்ஸ் இருப்பாங்க சோ இங்க ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டினா they provide the factor inputs சார் என்ன சார் இந்த factor inputs ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியல என்னது land labor capital entrepreneur எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சோ in return firms அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டினா factor payments பண்ணுவாங்க அதாவது ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் provide factor services to the firms and in return firms pay the factor payments okay அந்த factor payments தான் என்னவா மாறுது ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ்க்கு இன்கமா மாறுது சோ அந்த factor payments எப்படி பே பண்ண முடியுது firmsனால when they produce or when they generate the output so அந்த factor payments என்னது wages rent interest profit already we know this so இப்போ இந்த households என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டினா they pay to the firms in terms of what ன்னு கேட்டினா consumption expenditure இப்போ firms என்ன பண்ணுவாங்க output produce பண்ணிருப்பாங்கல அந்த produce பண்ண outputs என்ன பண்ணனும் households they need to buy it so அந்த goods and services இவங்க receive பண்ணிப்பாங்க so from the firms households receive the goods and services and in return the households pays the consumption expenditure to the firms so this is how the 2 sector model evolves okay households to firms firms to households okay now the factor payments is equal to the household income correct and that household income is equal to the household expenditure and that is which is equal to the total receipts of the firms and that is equal to the total value of output so இதுதான் இந்த 2 sector model ஓட ஐடியாலஜி சரி இப்போ ஓகே இதெல்லாம் ஓகே சார் சோ இப்போ கீன்ஸ் ஓட கேள்வி என்னப்பா at what level of income will the economy be in equilibrium so nothing but already we know that which is AD equal to AS so இப்போ அந்த equilibrium condition நம்ம என்ன பண்ண போறோம் 2 sector மாடல்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்க போறோம் okay clear now in this 2 sector model we know that households and firms households incurs what are consumption expenditure firms investment expenditure so that is forms as a AD now we know that AD equal to C plus I AS equal to Y is equal to nothing but C plus S da equilibrium condition என்ன AD equal to AS so already we know that AD equal to C plus I AS C plus S இப்போ என்ன ஆகும் CC get cancelled right so அப்ப I equal to
எஸ்ங்கிறத நம்மளுக்கு வருது. நத்திங் பட் த சேவிங்ஸ் பிகம்ஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். என்னடா அது? த சேவிங்ஸ் பிகம்ஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் டிசைட்ஸ் ஹவு மச் டு சேவ், ஃபர்ம்ஸ் டிசைட் ஹவு மச் டு இன்வெஸ்ட். இது ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்டான டிசிஷன் தான். சார் அது எப்படி சார்? அது என்ன கோயின்சிடென்டா நடக்குமா? எஸ், தட் வில் ஹேப்பன் இன் அ கோயின்சிடென்ட் வே. ஸோ அப்படி கோயின்சிடென்டா நடக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு ஈக்லிபிரியம் அச்சீவ் ஆகுது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது எதுவுமே டிபெண்டன்டான டிசிஷன்ஸ் கிடையாது, எல்லாமே இண்டிபெண்டன்டான டிசிஷன். ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் தான் எவ்வளவு சேவ் பண்ணுங்கிறது அவனோட தனிப்பட்ட முறையான டிசிஷன். அதே ஒரு ஃபர்ம் வந்து எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க தனிப்பட்ட முறையானது. ஸோ இது ரெண்டு எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதோ ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஈக்லிபிரியம் சொல்றோம். ஸோ ஹவுஸ் ஹோல்ட் பிளான்டு சேவிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ம்ஸ் பிளான்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ரெண்டு பேரோட பிளானுமே ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும்போது we are calling it as equilibrium. So this must automatically happen. ஓகேவா? இது வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா நடத்த வைக்க முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. So this will happen automatically. Clear? So now புரிஞ்சிருக்கும்ல? In this two sector model we have two things da. ஓகே, லீக்கேஜ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன். உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும், ரைட்? ஸோ இந்த லீக்கேஜும் இன்ஜெக்ஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ ஒரு வகையா நம்மளுக்கு பணம் வந்து வெளியில போகும், இன்ஜெக்ஷன் வந்து என்னன்னா ஒரு வகையா நம்மளுக்கு உள்ள வரும். ஓகேவா? ஸோ இது லீக்கேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, now we call it the savings as leakage here and the investment as injection. investment மூலமா தான் நமக்கு இங்க அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அட் தி சேம் டைம் அந்த அவுட்புட் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்ன? கன்சம்ஷன் கம்மியாகுது. கன்சம்ஷன் கம்மியாக காரணம் என்ன? எல்லாமே சேவிங்ஸா மாறுது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் we call it as leakage and I as injection. ஓகே, இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா தானே நமக்கு அதிகமாக அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த ஃபார்ம் when we give like investment then only the output increases, right? அதனால தான். Clear? So there are conditions, two situations arises. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, savings is greater than the investment. சார் அது என்ன சார் savings is greater than investment ன்னு கேட்டீங்கன்னா, லீக்கேஜ் நமக்கு இன்ஜெக்ஷனோட அதிகமா இருக்கு. நம்ம என்னதான் இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாதால லீக்கேஜ் ஆயிட்டே இருக்கு. அதாவது மக்கள் என்ன பண்றாங்க? So they tend to save the amount. அப்ப என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, spending is insufficient. அப்போ சேவிங்ஸ் அதிகமாக பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் இஸ் இன்சஃபிஷியன்ட் தானே. ஸோ ஃபர்ம்ஸ் அக்யூமுலேட் இன்வென்ட்ரிஸ். அப்போ ஃபர்ம்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சா இன்வென்ட்ரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அக்யூமுலேட் ஆகும். அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் ரெடியூஸ் ப்ரொடியூசர். ஸோ அதை விற்கிறக்கே அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்களே தவிர பியாண்ட் தட் அவங்க போய் என்ன பண்ண மாட்டாங்க? தே டு நாட் ட்ரை டு ப்ரொடியூஸ் மோர். ஸோ இன்கம் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா குறைய ஆரம்பிக்கும். எதனால சார் இன்கம் குறையுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவன் தான் ப்ரொடியூஸே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சதை என்ன பண்ணணும்? வித்தாகணும்ல. அதனால அவன் ஃபர்தராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டான். அப்போ ப்ரொடக்ஷனை ட்ராப் பண்ணுவோம். அப்புறம் ப்ரொடக்ஷனை ட்ராப் பண்ணுறான்னா அப்போ என்ன ஆகும்? காஸ்ட் கட் பண்றான்னு அர்த்தம். அப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் கட் பண்றான்னு அர்த்தம். அப்போ இன்கமும் கட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அகைன் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபால்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ். ஓகே, அதை போக என்னன்னு பார்ப்போம். நவ் another scenario which is injection is higher than the savings. அப்போ என்ன நடக்குது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் greater than the savings. Nothing but spending is stronger. ஸ்பெண்டிங் என்ன நடக்குது? ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கு. ஸோ அட் த டைம் firms try to increase production. சார் அது எப்படி சார்? ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனாலும் எப்படி சார் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் கேட்டீங்கன்னா, ஸோ நத்திங் பட் மேபி அந்த இடத்துல வந்து அவங்க 100% கெப்பாசிட்டியை டோட்டலாக யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க ஃபேக்ட்ரியில். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, they'll try to maximize that production to that limit. So firms increase production and the income rises. சார் பியாண்ட் தட் போக முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் போக முடியாது. அதனால தான் நமக்கு இன்ஃப்ளேஷனரி கேப்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அது நம்ம போக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ when the investment is greater than the savings, spending is stronger, firms increase production and income rises. ஸோ இன்ஜெக்ஷனாலே நமக்கு என்னது? ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக தானே. ஸோ நத்திங் பட் இன்கம் rises. ஓகேவா? இங்க இன்கம் ஃபால்ஸ். எப்ப சேவிங்ஸ் கிரேட்டர் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்கம் ஃபால்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேட்டர் தென் சேவிங்ஸ், இன்கம் ரைசஸ். கிளியரா? ஸோ இது நம்ம இன்கமோட ரிலேஷனோட தான் நம்ம இந்த லீக்கேஜ் இன்ஜெக்ஷன் பார்க்குறோம். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்ல என்னோட சேவிங்ஸ் பிகம்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ there will be no any tendency for income to change. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சார் இப்போ வந்து இது என்ன சார் இந்த கசமுசான கிராஃபா இருக்குன்னு கேட்டா வெரி சிம்பிள் தான். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நான் உனக்கு ஆல்ரெடி புரிய வச்சுட்டேன் அந்த கிராஃப்ல எப்படி வந்துச்சு. ஸோ சைமல்டேனியஸாக இதே தான். இப்போ ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும். ஸோ இந்த y axis we represent aggregate demand and இந்த x axis we represent the income or output. ஓகேமா? இப்போ உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் C+Sங்கிறது வந்து 45 டிகிரியில் நம்மளுக்கு போகுங்கிறது அந்த லைன் தெரியும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் நத்திங் பட் வாட்? கன்சம்ஷன் அண்ட் சேவிங்ஸ். ஓகே, 45 டிகிரியில் யாருக்குன்னு தெரியும்? பிகாஸ் the slope of the line is 1. கிளியரா? கரெக்டாக தானே? புரிஞ்சுது தானே? நவ் இப்போ நம்மளுக்கு கன்சம்ஷனுங்கிறது வந்து வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அட்டானமஸ் கன்சம்ஷன் அண்ட் ஆல்சோ த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கும்போது இந்த கன்சம்ஷனோட நம்மளுக்கு கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிரேட்டராக தான் இருக்கும். ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு ஷார்ட் ரன்லி ஈக்லிபிரியம்ல நம்ம கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறோம். ஈவன் தோ அது நம்மளுக்கு இன்க்ளூட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? நார்மல் கன்சம்ஷனோட கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் கிரேட்டராக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த ரீசன் ஃபார் த கேப் பிட்வீன் சி அண்ட் C+I. ஓகேவா? ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா கன்சம்ஷன் பிளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஈவன் தோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலுமே அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது? C+I கிரேட்டரா வைக்குது than the C. கிளியரா? நம்மளுக்கு C வந்து அட்டானமஸ் கன்சம்ஷனோட நம்மளுக்கு லைன் ட்ரா ஆகும். கரெக்டா? அண்ட் ஆல்சோ அது ஏன் நான் ஃபிளாட்டரா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவே உங்களுக்கு என்ன ரீசன் தெரியும், ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நோ இந்த சிங்கிறது வந்து இப்படி போகுது, C+I இங்கே போகுது. நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம்? AD ஈக்குவல் டு AS, நத்திங் பட் C+I ஈக்குவல் டு C+S. ஸோ C+I இஸ் ஈக்குவல் டு C+S. இந்த பாயிண்ட்ல வருதா? வி கால் திஸ் பாயிண்ட் as ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட். வி கால் திஸ் பாயிண்ட் as ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் வேர் C+I ஈக்குவல் டு C+S. கரெக்டா? ஸோ அப்போ இந்த லெவல் ஆஃப் இன்கம் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ஈக்லிபிரியம் இன்கம்னு சொல்றோம். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இதை தான் நம்மளுக்கு 2 செக்டர் மாடலில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் கேட்டிங்கன்னா சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த சேவிங்ஸ் என்ன ஆகுது? இனிஷியல் ஸ்டேஜில் டிஸ்சேவிங் ஆகுது அண்ட் ஓவர் அண்ட் அபோவ் தட் நம்மளுக்கு சேவிங்ஸ் வருது. கரெக்டாக? புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த இன்கம் லெவல் கிட்ட. கிளியரா?
ஸோ இந்த ஈக்லிபிரியம் கிட்ட என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சேவிங்ஸ் பிகம்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓவர் அண்ட் அபோவ் போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ். கிளியரா? நோ இப்போ சார் இது என்ன சார் டாட்டர் லைன் என்ன 2 ways ஆஃப் லைக் டாட்டர் லைன்ஸ் இருக்குது சார். ஆரஞ்சு கலரில் ஒன்று, ஆல்மோஸ்ட் ரெட் கலரில் ஒன்று இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி சிம்பிள்டா. இப்போ ஈக்லிபிரியம் கிட்ட இன்கம் கிட்ட நம்மளுக்கு எல்லாமே என்ன இருக்குது, ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. வாட் இஃப் த இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் த ஈக்லிபிரியம் இன்கம் or the output is less than the equilibrium income or output? அப்போ என்ன நடக்கும்? அண்ட் ஒன் மோர் சினாரியோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, வாட் இஃப் த இன்கம் ஆர் அவுட்புட் நத்திங் பட் த ஈக்லிபிரியம் இன்கம் ஆர் அவுட்புட் விச் இஸ் லைக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கிரேட்டர் தென். ஓகே, வாட் இஃப் த இன்கம் ஆர் அவுட்புட் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஈக்லிபிரியம் இன்கம் ஆர் அவுட்புட் அப்படி இருந்தால் அப்படி என்ன நடக்குங்கிறத கான்சிக்வன்சஸ் தான் நம்ம ஃபர்தராக பார்ப்போம். கிளியரா? புரியுதா? ஸோ நவ் ஈக்லிபிரியம் வித் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் இன்ஃப்ளேஷன், அதுதான் இப்போ சொன்ன பார்த்தியா, ஈக்லிபிரியம் வித் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ ஈக்லிபிரியம் டஸ் நாட் மீன் ஆல்வேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம்ல. ஸோ இதை தான் கீன்ஸ் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு, நம்ம சொன்னமா இல்லையா? ஸோ ஈக்லிபிரியம் டஸ் நாட் மீன் ஆல்வேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அட் ஈக்லிபிரியம் equal to yes, அது நமக்கு தெரியும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஈக்லிபிரியம் இன்கம்னு சொல்றோம். கரெக்டா? Now the economy has reached equilibrium, but at that equilibrium are all available workers actually employed னு ஒரு கேள்வி வருது. எல்லா ஒர்க்கர்ஸுமே ஆக்சுவலாக எம்ப்ளாய் இருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நாட் நெசசரிலி எல்லாத்துலேயும் அவங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் நோ வாட் இஸ் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம். ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் என்ன சொல்கிறோம், YF which is nothing but full employment outputன்னு சொல்கிறோம். வேர் ID equal to AS, அங்கே அதே கண்டிஷன் தான். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் கரஸ்பாண்டிங் டு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் சப்ஜெக்ட் டு த நார்மல் ஆர் நேச்சுரல் ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நேச்சுரல் ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்பயுமே இருக்குமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ்னால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னோட ஜாப் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரிசைன் பண்ணிட்டு அன்எம்ப்ளாய்டாக இருப்பாங்க. ஏன்னா புது ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதை தான் அவன் என்ன சொல்கிறான், நேச்சுரல் ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்கிறான். ஆனால் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்டில் அந்த நேச்சுரல் ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் டியூ டு த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்டில் என்ன சொல்கிறான், எல்லா ரிசோர்ஸஸுமே அவன் என்ன பண்ணியிருப்பான், எம்ப்ளாய் பண்ணியிருப்பேங்கிறான். கரெக்டு தானே? அந்த இடத்துல அதை தானே கிளாசிக்கல் எக்கனாமிஸ்ட்டும் சொன்னாங்க. ஆனால் கீன்ஸ் என்ன சொன்னார், டே அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுடா அப்படிங்கிறாரு. ஓகேவா? ஸோ இஃப் ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட் வி கால் தட் as full employment equilibrium. எப்படா? if equilibrium income is equal to full employment output we call it as full employment equilibrium. புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ நம்ம 3 சிச்சுவேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 சிச்சுவேஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷனரி டிஃப்ளேஷனரி கேப்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தேர் இஸ் த டூ செக்டர் மாடல் முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ கேஸ் ஒன்று என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட். ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட். இப்போ நீ பாரு ஒன்றும் இல்லைடா, வெரி ஈஸிடா. இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், எனக்கு ஆல்ரெடி C+I இங்கே பாரு, இந்த C+I எனக்கு இங்கே C+S இன்டர்செக்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல ஈக்லிபிரியம் வந்திருக்கும். ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் கரெக்டாக? இங்கே பாரு, இப்போ பாரு இங்கே நான் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருந்தேன், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் சொல்லுங்கள். இப்போ ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்கிறேன். இப்போ பாரு, இப்போ புதுசாக நம்மளுக்கு ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறோம், கன்சம்ஷன் ப்ளஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருது. ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா விச் இஸ் பிலோ த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் இருக்கிறனால புதுசாக நம்மளுக்கு எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். ஈக்லிபிரியம் இன்கம் எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும், இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுதா? அப்போ தெர் இஸ் அ கேப் தானே. ஸோ தெர் இஸ் அ கேப் பிட்வீன் வாட் த ஸோ திஸ் டூ பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்னது. ஸோ இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் அச்சீவ் ஆயிருக்கணும். அதாவது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இருந்திருக்கணும் அக்ரிகேட் டிமாண்டோட. பட் ஆனால் ஸ்டில் இட் ஹாஸ் ஃபாலன் ரைட். அப்போ என்ன ஃபால் ஆகிருக்கு, அக்ரிகேட் டிமாண்ட் நம்மளுக்கு ஃபால் ஆகிருக்கு. இப்போ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபால் ஆகிருக்கும் போது இந்த இடத்துல இருந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல போயிருக்குன்னா டெஃபினெட்லி அங்கே என்ன இருக்கும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்திருக்கும் தானே அர்த்தம். சரி, நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஆர் இன்கம் குறைஞ்சிருந்தாலுமேடா இங்கே இருந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறேன். ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, குறைஞ்சிருக்கு தானே, அக்ரிகேட் டிமாண்டும் குறைஞ்சிருக்கு, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால தான் எப்போ ஈக்லிபிரியம் இன்கம் வில் பி லெஸ் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம்னு கேட்டிங்கன்னா when there is a deficiency in the aggregate demand. So there is a deficiency in the aggregate demand தானே. அந்த deficiency in the aggregate demand அந்த கேப்பை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா deflationary gapன்னு சொல்கிறோம். பார்த்துடலாமா? இப்போ இங்கே பாருங்க. ஸோ Y is less than the YF is nothing but what a full employment equilibrium. So equilibrium income is less than the full employment equilibrium. அப்போ equilibrium below full employment. So that indicates what a deficiency in the demand. நான் சொன்னா இல்லையா, aggregate demand முன்னாடி இங்க இருந்தது இப்போ என்ன இருக்கு, so it has come to this particular point, so which is nothing but it has fallen. சார் இது ஏன் சார் இங்கே வச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ C+I நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு than the full employment equilibrium. நம்மளுக்கு குறையும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ there will be a deficiency in the demand. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுறதா deflationary gap. ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், deflationary gapன்னு சொல்கிறோம். கிளியரா? ஸோ இப்போ deficiency in demand இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், firms cannot sell all the output. கரெக்டாக?
விற்க முடியாதுல்ல. ஸோ அப்போ அன்பிளான்ட் இன்வென்ட்ரியா மாறிடுது. ஸோ அவங்க அதனால என்ன பண்ணுவாங்க இன் ஃபியூச்சர்ல they'll try to reduce the production. So that leads to the employment decrease and further leads to the income decrease and that again further leads to the consumption decrease and simultaneously நமக்கு aggregate demand decrease ஆகும். ஸோ in this way நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா underemployment equilibrium ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அந்த underemployment equilibrium ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம என்ன சொல்றோம் deflationary gapன்னு சொல்றோம். deflationary கேப்னு சொல்றோம். கிளியரா? ஸோ ரெண்டாவது சினாரியோ என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கேஸ் 2. ஸோ ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம். அப்பதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லையே, ஈக்லிபிரியம் வித் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே எந்த பிரச்சனையுமே வராது. அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே எந்த பிரச்சனையுமே வராது. கிளியரா? அப்போ அங்கே நம்மளுக்கு ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. மூணாவது கேஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட். ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவுட்புட்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் கேஸ் 1ல ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் லெஸ் தென் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் there is a deficiency in demand. அது இப்போ ஈக்லிபிரியம் இன்கம் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? there is an excess in demand. ஓகேவா? ஸோ இங்க பாரு ஈக்லிபிரியம் above ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸஸ் டிமாண்ட் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு அர்த்தம். ஸோ இஃப் there is excess demand ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் கிட்ட ஆல்ரெடி நம்ம எல்லா ரிசோர்ஸையுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் ஃபுல்லாக எம்ப்ளாய் பண்ணியிருப்போம். அதாவது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அங்கே ஆல்ரெடி இருந்துருச்சு. இப்போ அதுக்கு மேலேயுமே உனக்கு டிமாண்ட் போகுது. C++ இங்க பாரு புதுசாக C++ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா there is excess in demand. ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இந்த கேப்பை தான் எக்ஸஸ் இன் டிமாண்ட்னு சொல்றோம். நத்திங் பட் வி கால் இட் அஸ் இன்ஃப்ளேஷனரி கேப். ஸோ எக்ஸஸ் இன் டிமாண்ட் இருக்கும்போது ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ஃபுல் எம்ப்ளாய்ஸ் எல்லாருமே ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது. இப்போ அதையும் தாண்டி டிமாண்ட் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹவு டு யூ ப்ரொடியூஸ்டா? டூ யூ ஹேவ் எனி ரிசோர்சஸ் கெப்ட் ஐடிலா? உங்கள்கிட்ட ஏதோ ரிசோர்சஸ் ஐடிலா இருக்கா? எம்ப்ளாய்ஸ் யாராவது ஐடிலா இருக்காங்களா? எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் எப்படி உன்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? அதனால தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுங்க ஐயா. அதனால தான் என்ன ஆகுது, பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதனால தான் வி கால் இட் அஸ் inflation. So with that we call it as inflationary gap. இங்க பாரு, output cannot increase. Firms resources are already fully employed. இருக்கும்போது how they again produce it? So அதனால produce பண்ண முடியாது. Output cannot increase. So further leads to the price increase and that we call it as inflation. அதனால தான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுறதா inflationary gap. கண்ணா புரிஞ்சுதாடா? டேய் வெரி ஈஸிடா, சிம்பிள்டா. இங்க பாத்தியா புரிஞ்சது? அதை தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், உனக்கு அழகாக கிராஃபை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். நீ தயவு செய்து ஐசிஐ மெட்டீரியல் இருக்கு கிராஃபை பார்த்து பயப்படாத, சரியா? இப்போ பாரு, இப்போ என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு அவுட்புட் ஆர் இன்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நம்மளுக்கு இன் ரியாலிட்டியில் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இன்ஃப்ளேஷன்ங்கிறது வருது. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஈக்லிபிரியம் நம்மள்ட்ட ஒரு அவுட்புட் ஆர் இன்கம் இருந்துச்சு. இப்போ அவுட்புட் ஆர் இன்கம் ரெடியூஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ஈக்லிபிரியம் இன்கம் ஃபார்ம் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா which is less than the full employment equilibrium. So all because of the decrease in the demand, nothing but deficiency in the demand. We call it as deflationary gap. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ வித் திஸ் வி ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் த 2 செக்டர் மாடல். நான் சொன்னா இல்லையா பாரு, கிட்டத்தட்ட 16 மினிட்ஸ்ல நம்ம இந்த 2 செக்டர் மாடலை முடிச்சிட்டோம். இப்போ பாரு 3 செக்டர் 4 செக்டர் சும்மா ரேஸ் கார் F1 அஜித் தலை ஓட்டு வர பார்த்தியா, அது மாதிரி சும்மா சர்ன்னு போவோம். புரிஞ்சுதா? ஓகே, மூவ் பண்ணலாமா? ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டில் 2 செக்டர் மாடல். இதுக்கடுத்து என்ன டாபிக்னு கேட்டீங்கன்னா the next டாபிக் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் தான். ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் வெரி சிம்பிள் தான். இந்த ஃபார்முலா நீ மகப்படுறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பிஹைண்ட் என்ன லாஜிக் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ இஃப் அட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீசஸ் பை 1 ரூபி, ஓகேவா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுற 1 ரூபி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஹவு மச் வில் த ஈக்லிபிரியம் நேஷனல் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறத எங்க கேள்வி. ஸோ வில் நேஷனல் இன்கம் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் பை 1 ரூபியா அப்படிங்கிறதான் கேள்வி. ஸோ வெரி சிம்பிள். நான் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், there is a ripple effect. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் என்ன சொன்னேன், ரிப்பிள் எஃபெக்ட் வித் ரிலேட்ஸ் எது கன்சம்ஷனுக்கும் இன்கமுக்கும் நம்ம இது பார்க்கும்போது there will be a ripple effect னு சொன்னோம். வெரி சிம்பிள். நான் லாஜிக் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் நீ இதை கவனிச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 100 crores இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, that 100 crores இன்வெஸ்ட்மெண்ட் becomes the என்னது output producer ஒரு இன்கமா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இஃப் த இன்கம் இஸ் 100 crores ஸோ தட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிகம்ஸ் த இன்கம் ஆஸ் 100 crores நம்மளுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த இன்கம்ல மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா to some proportion அவங்க வந்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்கல்ல. ஸோ கன்சம்ஷன் லெட்ஸ் சே MPCன்னு இருக்கா, MPC நத்திங் பட் 0.75 இருக்குன்னா அப்போ எவ்வளோ ஆகும், 100 into 70.75 எவ்வளோ வரும், 75 crores வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பெண்டிங் ஆகுமா இல்லை கன்சம்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பெண்டிங் தானே. ஸோ ஸ்பெண்டிங் பிகம்ஸ் வாட் டா அகைன் த என்னது, again in the income for someone else. That 75 crores again becomes what the income. So again in the 75 crores into MPC இதுல என்ன பண்ணுவாங்க, இன்கம்ல marginal propensity to consume இருக்குமா 0.75 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So same, so 75 into 0.75 பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, you'll get again 56.25. So 56.25 becomes the 25 crores become the consumption. So the same consumption becomes again the income. So இந்த மாதிரி என்ன பார்த்தா ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இப்படியே போய்க்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி எவ்வளவு தூரம் போகுங்கிறது தான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர். ஓகேவா? இஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் பை 1 ரூபி, how much will the national income increases by 1 ரூபி அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 100 crores இருக்கும்போது எவ்வளவு இருக்கு, அப்போ அது சேஞ்ச் ஆகும்போது எவ்வளவு வருங்கிறத இங்க விஷயம். ஸோ now already we know that y is equal to AD. நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா? y is equal to ADங்கிறது நமக்கு தெரியும் தானே. y is equal to AD, that is equal to AS தான நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். So AD equal to C plus I தெரியும். If investment increases by 1 rupee, then AD also increases by 1 rupee. So therefore income increases by 1 rupee. AD 1 rupee increase ஆகும்போது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் aggregate demand increase ஆகுதுல, consumption increase ஆகுதுன்னா அர்த்தம் என்ன, aggregate demand increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So King said no.
the increase in income will be more than the initial investment. என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா 1 ரூபாய் எக்ஸாக்ட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகாது, அதுக்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது தான் இவர் கீன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. கிளியரா? 1 ரூபாய் எக்ஸாக்ட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா என்ன? கிடையாது. அதே ப்ரொபோர்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? கிடையாது. அதுக்கு மேலே அதிகமாகும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம்ல இருக்குல்ல, அந்த இன்கம்ல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம்னு ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா போறனால அது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு மேக்னிஃபைங் ரிப்பிள் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். சோ அண்ட் தட் இஸ் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர். சோ இப்போ சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லீட்ஸ் டு வாட்? சேஞ்ச் இன் இன்கம். சேஞ்ச் இன் இன்கம் லீட்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் கன்சம்ப்ஷன். அகைன் சேஞ்ச் இன் கன்சம்ப்ஷன் லீட்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் இன்கம். சேஞ்ச் இன் இன்கம் லீட்ஸ் டு சேஞ்ச் இன் கன்சம்ப்ஷன். இப்படி ரிப்பிள் எஃபெக்ட் போய்க்கிட்டே இருக்கும். சோ therefore change in income will be greater than the change in investment. ஏன்னா இங்க ஒரு தடவை சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஆனா சேஞ்ச் இன் இன்கம் எவ்வளவு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? ரிப்பிள் எஃபெக்ட் வந்துட்டே இருக்கு. So the change in income will be greater than the change in investment. So when investment increases, aggregate demand increases, firm increase production, income increases. When income increases, consumption increases. When consumption increases, again aggregate demand increases again. So firm increases production again, income increases again, consumption increases again. So this is how the further night இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ரிப்பிள் எஃபெக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும். சோ இத தான் நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னு கேட்டிங்கன்னா k is equal to investment multiplier change in income divided by change in investment. இதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம MCQ ல சால்வ் பண்ணுவோம். கவலைப்படாதீங்க, ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டு வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? சரி, இது எப்படி சால்வ் பண்றது? அதல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்டிங்கன்னா அந்த MCQ அதுக்கு தான் 600 MCQ சால்வ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் டெலிகேட்டர் நான் என்ன பண்ணேன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க நான் எதுமே சால்வ் பண்ணல, நான் அந்த இடத்துல சால்வ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? சோ multiplier tells how many times the final increase in equilibrium national income is compared with the initial increase in autonomous investment. Initial increase in autonomous investment. அதனால தான் என்ன சொன்னோம் நம்ம? change in income divided by change in investment. So let's say change in investment 2000 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், and change in income is 6000 இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So the investment multiplier is 3 times. So for every 1 rupee increase in the investment there is a 3 rupees increase in the national income. So 2000 into 3 பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருது? Change in national income வருது. Clear? So for every 1 rupee increase in autonomous investment ultimately increases income by 3 rupees. Okay va? And moreover it is based on consumption சொன்னமா இல்லையா? consumption சொன்னமா இல்லையா? So 1 divided by 1 minus MPC. 1 divided by 1 minus MPC. Okay, now listen. So this is very very critical da. இது examination point of view ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இங்க பாத்துக்கோ. MPC increases. When MPC increases, multiplier also increases. இங்க பாருங்க. If MPC is being 0.75 da. Okay. இன்னொரு கேஸ் என்ன வெச்சுக்கலாம்னு கேட்டினா 0.5 னு வெச்சுக்கலாம். Okay, ரெண்டு கேஸ் வெச்சுக்கிறேன். MPC 0.5 0.5 0.75 0.5. இப்போ 1 divided by 1 minus 0.75 பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. That is equal to 1 divided by 0.25. So 1 divided by 0.25 எவ்வளவு வரும் தெரியுமா? K is equal to 4 வரும். Now consider this scenario 0.5. So 0.5 னு வெச்சுக்கோங்க. 1 divided by 1 minus 0.5 that gives you 1 divided by 0.5. So 1 divided by 0.5 gives you only how much da? Give how much? 1 divided by 0.5 nothing but 2. So 2 வருது. K is equal to 2. நான் சொன்னேனா இல்லையா? lesser the MPC என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. உனக்கு என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா lesser the multiplier. அது higher the MPC higher the multiplier. அதான் இங்க ரீசன். ஏன்னா நீ கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா பண்ண தானே உனக்கு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் அதாவது கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா பண்றேன்னா உனக்கு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா உனக்கு என்ன ஆகும்? அடுத்து ஃபர்தரா என்ன ஆகும்? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா கன்சம்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். So that's how the flow keeps going. So அப்ப இங்க கன்சம்ப்ஷன் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையரை மேக்னிஃபை பண்றது. கன்சம்ப்ஷன் தான். So clear? So when MPC increases multiplier increases. அது MPC decrease ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? MPS increase ஆகும்ல. When MPC decreases, MPS increases, that will make the multiplier to fall. Clear? When MPC increases, MPS decreases, then that will lead to the multiplier to increase. So 1 divided by 1 minus B is nothing but what? 1 divided by MPS. So நீ இந்த ஃபார்மட்லயும் பார்க்கலாம். Clear? புரிஞ்சு போச்சா? Sorry, பேசிக்கா இத புரிஞ்சா போதும். This will be like easily உனக்கு புரிஞ்சிரும். Clear? Now the multiplier effect or process continues only when the additional income keeps generating additional consumption. நான் சொல்லலையா? நீ additional earn பண்ற income இல்ல additional consumption expenditure பண்ண தான் உனக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டினா multiplier effect வரும். அதனால தான் வர இன்கம் நீ அதிகமா கன்சம்ப்ஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா கன்சம்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கன்சம்ப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுனா ஃபர்தர் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். So that is the flow. That is nothing but the investment multiplier. அகைன் நீங்க பாத்துக்கோட ராஜா டேய், K is equal to 1 divided by 1 minus MPC. இன்னொன்னு என்னது? change in income divided by change in investment. Change in income divided by change in investment. And again K is equal to 1 divided by 1 minus B. 1 minus B is nothing but what? MPC. Clear? 1 divided by 1 minus B இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவோம்? 1 divided by MPS னு சொல்லுவோம். And again when MPC increases, multiplier increases. When MPC decreases, multiplier decreases. When MPS increases, multiplier decreases. When MPS decreases, multiplier increases. So this is what the case. இது MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கவனமா இரு. நெக்ஸ்ட் ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் more powerful leakages. ஏனா நமக்கு லீக்கேஜஸ் அதிகமாக நமக்கு மல்டிப்ளையர் குறைய ஆரம்பிக்கும். சார் அது எப்படி சார் லீக்கேஜஸ் அதிகமாகும்னு கேட்டினா sometimes people won't spend their money, they'll just keep the savings. வர இன்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டினா இன்கம் வந்து அதிகமாகுதுல, அப்ப இன்கம் அதிகமாகுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டினா they'll just save the amount. When they save it, the MPC does not increase. அதாவது MPCங்கறத தாண்டி நமக்கு கன்சம்ப்ஷன் அதிகமாகாது. So that is the reason. And then first reason என்னன்னு கேட்டினா progressive taxation. அதாவது நம்ம சம்பாதிக்கிற பணம் இன்கம்ல இருந்து டிஸ்போசபிள் இன்கம் வரும்போது நமக்கு டாக்ஸேஷன் அதிகமா லெவி பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அங்கேயே பணம் போயிடும். அப்ப டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதிகமாகாது. So that is the reason. Progressive taxationனால நமக்கு அது ஒரு லீக்கேஜ் தான். நெக்ஸ்ட் ஹை லிக்விடிட்டி preferenceனா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதிகமா சம்பாதிக்க ஆல்ரெடி நான் போதுமான அளவுக்கு வாங்கி வச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு மிச்ச பணத்துல சேவிங்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. லிக்விடிட்டி preference வச்சுப்பாங்க. டிமாண்ட் ஃபார் மணி, நதிங் பட் லிக்விடிட்டி preferenceனா என்னடா? டிமாண்ட் ஃபார் மணி. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மனால லீக்கேஜஸ் அதிகமாயிடுது.
அதனால என்ன ஆகும் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வராது ஸ்மாலர் மல்டிப்ளையர் அண்ட் டிமாண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த்ரூ எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாக்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்ஸ் இப்போ மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற பொருளே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா இம்போர்ட்டுக்கு போகும்போது அகைன் டொமஸ்டிக்கா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க கன்சியூம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க டொமஸ்டிக்கா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட்டை கன்சியூம் பண்ணினா மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வராது பிகாஸ் யூ ஆர் ஹேவிங் த satisfied through existing stocks or import நீ போனீனா அப்ப நம்ம எப்படி domestic consumption வரும் இம்போர்ட்ல domestic consumption இருக்காது அப்ப இம்போர்ட்ல domestic consumption இல்லாதனால மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வராது நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேசிங் எக்ஸிஸ்டிங் வெல்த் ஆர் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் ஷேர் இப்போ நீ ஆல்ரெடி வித்துட்டு இருக்க செகண்டரி மார்க்கெட்ல நீ செக்யூரிட்டி ஷேர்ஸ் வாங்குறனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏதா அந்த கூட்ஸ் ப்ரொடியூசர் இருக்கா நீ புதுசா ப்ரொடியூசர் கூட்ஸ் நீ வாங்கினா தான் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாகும் அப்பதான் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் கார்ப்பரேஷன்ஸ் இதனால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கைக்கு பணம் வராது அவன் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரீட்டைன் earnings வச்சிட்டு இருக்கும்போது earned but not received இல்ல if it is not received then how it will be spent so that is nothing but the leakage next repayment of debts சம்பாதிக்கிற பணத்துல அவங்க கடன் கட்டறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா is it used for consumption purpose not it is used for repayment of debt that is a leakage again full employment இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியாது ப்ரொடியூஸும் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி full employment வந்துருச்சு again production increases again சொன்னோம்னா how would you increase the production again because already there is a full employment how would you produce பண்ண முடியாது so full employment வந்துருச்சுனா நமக்கு அது மேல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதனால நமக்கு smaller multiplier effect தான் வரும் next scarcity of goods and services despite high MPC இப்போ underdeveloped countries எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் there will be smaller MPC the reason because there will be scarcity for goods and services அவங்க கன்சம்ஷனுக்கு அதிகமா முன் வருவாங்க ஆனா அங்க goods and services இருக்காதுங்கற பட்சத்துல அவங்களால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஸ்பெண்ட் பண்ணனும்னு நினைச்சாலுமே so that is the reason in the underdeveloped countries will be having the smaller multiplier clear புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் புரிஞ்சுது இது எது வேணா MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவா you must be very cautious டா next moving to the three sector model டே கண்ணாடி இந்த three sector model டக்குன்னு புரிஞ்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க four sector model போகும்போது very easy டா four sector model ஒண்ணுமே நான் டீடைலா அவ்வளவு போக மாட்டேன் ஏன்னா அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நமக்கு கிடையாது in the sense that is quite easy to understand when you understand the three sector okay உங்களுக்கு already two sector புரிஞ்சிருச்சு inflationary deflationary எல்லாம் புரிஞ்சல இப்போ நீ three sector மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் just அவ்வளவு 5 minutes தான் நம்ம two sectorல யார் இருப்பா households இருந்தா firms இருக்காங்க households என்ன பண்ணுவாங்க consumption expenditure பண்ணுவாங்க firms என்ன பண்ணுவாங்க investment expenditure பண்ணுவாங்க இப்போ government என்ன பண்ணுவா government expenditure or spending பண்ணுவா சார் government expenditure spending னா என்ன சார் will that include the transfer payments never ஓகேவா அதெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் வரவே வராது ஓகேவா only they will include what the so listen government purchase of goods and services final goods and services தான் இருக்கும் next public infrastructure expenditure include ஆகும் defense purchases include ஆகும் but subsidy transfer payments government ஓட spendingல வரவே வராது clear புரிஞ்சுதா so G is nothing but what the government purchase of currently produced final goods and services so we'll be having three things households firms government in the three sector model therefore total planned spending on final output யார் இப்ப final output மேல spending பண்றது aggregate demand increase பண்றதுக்கு households business government so that is the reason aggregate demand equal to AD equal to C plus I plus G சொல்லியதமா இல்லையா and already we know that AD equal to Y then our national income becomes what the C plus I plus G clear புரிஞ்சுதா next aggregate supply நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னதுன்னு கேட்டினா we know that என்னது consumption plus என்னது savings இப்போ என்ன வரும்னு கேட்டினா as we are injecting government there will be a leakage called taxation என்ன ஆகுது லீக் ஆகுதா இல்லையா so that is the taxation become leakages and already we know that A is equal to Y அப்ப A is equal to Y னா Y is equal to C plus S plus T now என்ன பண்ணுவோம் நம்ம equilibrium AD equal to AS C plus I plus G equal to C plus S plus T now I plus G is equal to S plus T I க்கு நமக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் யார் வருவா இன்வெஸ்ட்மென்ட்க்கு சேவிங்ஸ் வருமா at the same time அப்ப கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் யார் வருவா taxation வருவா so இதுதான் நமக்கு லீக்கேஜ் இதுதான் இன்ஜெக்ஷன் நமக்கு சேவிங்ஸ் தான் லீக்கேஜ் that's leakage becomes injection so this is how the loop ஓகேவா so இதுதான் என்னது இதெல்லாம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் லீக்கேஜஸ் கிளியரா புரிஞ்சுதா so இதே தான இங்க வந்து உனக்கு ஒரு சார்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சார் இந்த சார்ட்ல எனக்கு பார்த்தாலே புரியல சார் ஒன்றும் இல்லைடா இங்க பாரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா they provide the factor services through factor market to the businesses அதுக்கு in return இவன் என்ன பண்ணுவான் factor payment பண்ணுவான் that factor payment becomes the what the personal income to households the households இப்போ அதே households என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா they buy the products from the product market from the business okay even goods and services விற்பான் through product market that will be bought by the households for that they will incur the consumption expenditure clear so consumption expenditure போகுமா இப்போ வந்து இவனுக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க இப்போ பிசினஸுமே என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா through the product market they will buy some expenditure அதாவது ரா மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி வாங்குவான் நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லைக் என்ன பண்ணுவான் மிஷினரியும் வாங்குவான் கரெக்டா ஸோ இவன் பே பண்ற பணம் இவனுக்கு போயிடும் கரெக்டா நெக்ஸ்ட் அட் த சேம் டைம் இப்போ மிடில் யார் வரா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரிசீவ் டாக்ஸஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ்ல government receive taxes from households at the same time receive the taxes from business at the same time government provide subsidies to business at the same time government provide transfer payments to the households இதுக்கு நடுவுல government என்ன பண்ணுவா from the product market he will be buying certain goods and services for the public welfare at the same time government என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா through financial market he will also borrow பண்ணுவானா இல்லையா at the same time households என்ன பண்ணுவா if they have any savings that will be transferred to the financial market and this financial market provide the investment services to the business so that is what the whole scenario of the in the three sector model clear புரிஞ்சு போச்சா now T is nothing but what a taxation withdraws purchasing power from households and firms that becomes the leakages G is nothing but government expenditure injects the purchasing power back into an economy so அப்படி போய் இப்படி வரும் ஓகேவா taxation வெளில போயுமா ஆனா
டாக்ஸை கலெக்ட் பண்றது யார்? கவர்மெண்ட் தான். அவன் தான் ஸ்பெண்டிங்கா பண்றான். தட்ஸ் ஹவ். ஓகே, திஸ் பிகம்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் தட் பிகம்ஸ் த லீக்கேஜ். நவ கிளியர்டா? டே வெரி சிம்பிள். கிராஃப்லாம் பார்த்து நீ பேனிக் ஆகணும்னு ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஆல்ரெடி யூ நோ த 45 டிகிரி லைன், why it is being 45 டிகிரி லைன். தட் நதிங் பட் இன்கம் டா. C plus S plus T இந்த 3 செக்டர் மாடல். ஏன்னு கேட்டினா AS தானே, C plus S plus T தானே வரும். நவ லிசன் டா, you will be having a consumption. autonomous consumptionக்கு மேல நமக்கு C நமக்கு இப்படி ஒன்னு வரும். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் consumption increases when income increases. at the same time C plus I also increases. C plus I will be over and above the C. நெக்ஸ்ட் அது காரணம் என்ன கேட்டினா I and C plus I plus G will be over and above the C and I. ஸோ C plus I அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு C plus I plus Gங்கிறது ஓவர் அண்ட் போது C and C plus I இருக்கா. ஸோ காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அதிகமாகுது. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் ஆஃப் இன்கம் கிட்ட நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் மீட் த AS. AD மீட்ஸ் த AS. அப்படி மீட் பண்ணுற அந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஈக்லிபிரியம் இன்கம்னு சொல்கிறோம். கிளியரா புரிஞ்சு போச்சா? ஸோ அதே தான் இதே கிராஃப்மே நம்மளுக்கு I வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக தான் இருக்கும். ஆட்டானமஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கரெக்டாக. I plus Gமே நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங்குமே இருக்குது கரெக்டாக. now the S plus T goes like this. ஓகேவா? Now, government sector and income determination. Y is equal to C plus I plus G and C is equal to A plus B YD. YD na என்னது? disposable income. ஏன்னா கவர்மெண்ட் வரனா டாக்ஸ் வருமா வராதா? கவர்மெண்ட் வந்தா என்ன வரும்? டாக்ஸ் வருமா வராதா? அப்போ இந்த YD நான் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்றும் இல்லை, A plus B into Y minus T. Y minus T பண்ணினா உனக்கு என்ன வரும்னு கேட்டினா இந்த YDங்கிறது வரும். கிளியரா? YD எப்படி வரும்? A plus B into Y minus T பண்ணினா வரும். இதெல்லாம் MCQ ல சால்வ் பண்ணுவோம். கிளியர்? Okay, now the effect of government intervention on equilibrium income depends on how taxes and transfer payments affect the disposable income. ஏன் கேட்டா disposable income is affected by the taxes as well as the transfer payments. So அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி which different scenarios பார்ப்போம். இங்க பாரு, income determination with lump sum tax. one time tax வாங்கிட்டான்னு வெச்சுக்கோ, நான் சொன்னா இல்லையா YD எப்படி வரும்? Y minus T பண்ணா வரும். So C is equal to A plus B into Y minus T. So இதோட equilibrium income ஓட ஃபார்முலா என்ன வரும்னு கேட்டினா இத ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டினா ஒண்ணு இல்ல சார், இது எப்படி சார் வந்துச்சுன்னு கேட்டினா ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும். Y is equal to என்னடா C plus I plus G. So இந்த Cங்கிற இடத்துல நான் இந்த ஃபார்முலாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன். Cங்கிற இடத்துல இந்த ஃபார்முலா நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது I am getting these values. என்னது? Y is equal to 1 minus B, sorry, Y is equal to 1 divided by 1 minus B, that into A minus BT plus I plus G. சார் இதெல்லாம் மக்கப் பண்ணுமான்னு கேட்டினா ஒன்றும் இல்லை, நீ இந்த இதை கான்செப்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோ. இன் 3 செக்டர் மாடல் you know that Y is equal to C plus I plus G. அப்போ C இடத்துல lump sum tax வருதுன்னா என்ன வரும்? A plus B into Y minus T வரும். அதை மட்டும் நீ கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா போதும், plus I plus G வரும். அது நீ ஃபர்தரா நீ என்ன பண்ணுவ? simplify பண்ணும்போது you will get this one. Okay, next income determination with lump sum tax and transfer payments வருதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. already know that disposable income excludes, அதாவது income minus tax plus என்ன வரும்னு கேட்டினா transfer payments. அதாவது transfer payments government point of view ல நமக்கு அது transfer receipts அது நமக்கு include ஆகுது. கரெக்ட்டா? அப்ப A plus B into Y minus T plus TR. நான் சொன்னேன்ல disposable income becomes Y minus T plus TR. அதை நீ பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ வரும். அதை நீ ஃபர்தரா கொண்டு போய் C plus I plus G ல C யோட வேல்யூவை நீ இதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது you will get this da. Okay, this is a formula 1 divided by 1 minus B into A minus BT plus BTR plus I plus G. Okay வா? இதெல்லாம் நீ கவலையே படாத. You just need to remember these functions da. These functions if you are remembering then you will be like easy to solve the MCQs in the exams if it is being asked. And majority இதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அதிகபட்சம் கேட்கறானா இது தான் கேட்பான், இதெல்லாம் கேட்க மாட்டான் பெருசா. ஏன்னா இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லைக் they will treat it as a complicated one but in reality it is not even a complicated one. ஏன்னு கேட்டா இங்க என்னடா கஷ்டம் இருக்கு? இது ஒன்னு புரிஞ்சுட்டா போதும். என்ன சொல்ற? இன்கம் டிட்டர்மினேஷன் lump sum tax. அப்ப disposable income வந்து நமக்கு lump sum tax ஆன Tங்கிறது போகுது. நமக்கு transfer payments-னா அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நமக்கு transfer receipts ஆட் ஆகுது. அவ்வளவுதானே, சிம்பிள் தானே. சோ அத ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு இது வருது. கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் இன்கம் டிட்டர்மினேஷன் வித் tax as a function of income. ஏன் இங்க தான் ஒரு என்ன வைக்கறான்னு கேட்டினா ஒரு நமக்கு ரியல் கேஸை வைக்கறான். ரியல் கேஸ் என்னன்னு கேட்டினா நம்ம சம்பாரிச்சாலும் சம்பாதிக்கலனாலும் ஒரு அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் பே பண்றோமா, அதுல சம்பாதிக்கிற பணத்துல ஒரு டைரக்ட் டாக்ஸ் பே பண்றோமா. சோ அதனால தான் இன்கம் பேஸ்டு ஒரு டாக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இன்கம் வந்தாலும் வரலனாலும் நீ ஒரு பொருள் மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணினா ஒரு டாக்ஸ் வரும், autonomous taxationங்கற மாதிரி. சோ தட் இஸ் வாட். நவ லிசன், T is equal to autonomous tax plus proportion of the income. சோ அதனால சொல்லிருக்கான் T is equal to autonomous or constant taxation and small t என்ன சொல்றா income tax rate and capital T is nothing but total tax. Y is nothing but what? Income. So YD becomes what? Y minus T minus TY தான். Y minus T minus TY. ஏனா இந்த y minus t தானே உனக்கு பண்ணுவ நீ ஜெனரலா. அந்த tங்கிற இடத்துல தான் நீ என்ன பண்ற? t dash plus ty நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன ஆகும்னா minus into t dash minus t dash minus into plus ty என்ன ஆகும்? minus ty ஆ மாறும். so that is the reason. இது வந்து இப்போ yd ன்னு வந்துருச்சா. இந்த ydங்கிற இடத்துல நீ என்ன பண்ணுவ? இத ஃபர்தரா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணினா உனக்கு இந்த மாதிரி வரும். இத கொண்டு போய் நீ என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவ. C plus A plus BY இருக்க yங்கிற இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது அதை நீ ஃபர்தரா கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. you will get y is equal to 1 divided by 1 minus b into 1 minus t. இந்த 1 divided by 1 minus b into 1 minus t தான் என்ன சொல்றான்னு கேட்டினா tax multiplier. MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவா பாத்து. 1 divided by 1 minus b into 1 minus t is nothing but what? tax multiplier. clear ah? into A minus bt dash plus I plus g. இத பண்ணின்னு வெச்சுக்கோங்க. you will get the what da என்னது? income determination with tax as a function of income. next finally income determination with tax as a function of income, government expenditure and transfer payments எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அடிக்கிறான். என்னது? tax as a function of income plus இப்போ என்ன ஆகும்? TR மட்டும் ஆட் ஆயிப்பான். TR மட்டும் என்ன ஆயிப்பான்? ஆட் ஆயிப்பான். அதை நீ ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணினா again 1 divided by 1 minus b into 1 minus t nothing but tax multiplier into A minus bt dash plus btr plus I plus g.
ஓகேவா? இதெல்லாம் நீ அவ்வளோ கவலையே படாது, இதை மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போகுது. அண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது. நம்மளுக்கு தெரியும் டாக்ஸ் என்ன சொல்றான், டாக்ஸ் as a function of income நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நம்ம autonomous taxation பே பண்ணுவோம், டி டேஷ் பிளஸ் அதோட சேர்த்து இன்னொரு டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம், என்னது நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் பே பண்ணுவோம் பேஸ்ட் ஆன் தி இன்கம். சோ ஸ்மால் டி இன்டு y. இது நீ ஃபர்தரா கொண்டு போய் y மைனஸ் டி பண்ணுவ பாத்தியா, அந்த இடத்துல இத கொண்டு போய் போட்டேன்னு வெச்சுக்கோயேன், that becomes y minus autonomous taxation minus income tax. டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் அட்டானமஸ் டாக்ஸ் மைனஸ் இன்கம் டாக்ஸ் பண்ணும்போது உனக்கு டிஸ்போசபிள் இன்கம் வருது. அதில் நீ மறுபடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசிப்ட்ஸ் நீ ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு ஃபோர்த் இது வந்துடும். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். இப்படி நீ சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது உனக்கு 1/1 minus b into 1 minus t வருது. அதை என்ன சொல்றான், டாக்ஸ் மல்டிப்ளையர்னு சொல்றான். கிளியரா புரிஞ்சுதா? So with this we have completed a 3 sector model. Finally 4 sector modelum foreign trade multiplier பார்த்தா போதும். இந்த whole chapter முடிஞ்சு we can go for the MCQ solving. Clear? Now the 4 sector model என்ன சொல்றான், already we know that in 3 sector model we have household firms and government, and government is the injection leakage in the tax. இப்போ இங்க என்ன வர போறதுன்னு கேட்டா இதுதான் real world case. இந்த real world case எடுத்துனா நான் 4 sector model கொண்டு வந்தா you will get confused. அதனால தான் நான் 2 sector 3 sector ல இருந்து 4 sector வரோம். அதுக்கு தான் கீன்ஸ் இந்த மாதிரி frame பண்ணிருக்காரு அழகா. ஓகேவா? Now in the 4 sector model we have households, firms or business, and government, also the foreign sector. Foreign sector எதுல வராங்க, 4 sector மாடல்ல வராங்க. 3 sector மாடல்ல கவர்மெண்ட் வந்தா, 2 sector மாடல்ல household and firms இருக்கா. காமனா எல்லா செக்டர்ஸ்ல யாரா இருக்கா, households firms. இதெல்லாம் MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவோம். கிளியரா? Now C plus I plus G plus X டா. ஓகே, இங்க X மைனஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகேட்டிவ் மேப் என்ன ஆகும், this is the planned expenditure. C plus I plus G எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கா, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கேட்டீங்கன்னா இம்போர்ட்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்ஸ். M are not demand for domestic production. நம்ம ஏன் அதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம்னு கேட்டீங்கன்னா it is not, அது வந்து டிமாண்ட் தான், பட் நாட் ஃபார் த டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறனால ஜஸ்ட் தேர் வி ஆர் எக்ஸ்க்ளூடிங் இட். ஆக்சுவலாக சொன்னா இன்னும் ஃபேக்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிகம்ஸ் த இன்ஜெக்ஷன், இம்போர்ட் பிகம்ஸ் த லீக்கேஜஸ். ஓகேவா? ஸோ நவ் வி நோ தட் AD ஈக்குவல் டு இன்கம் டா அண்ட் Y இஸ் ஈக்குவல் டு C plus I plus G, தட் இஸ் இன்டு தட் இஸ் என்னது பிளஸ் இங்கே வரும், சாரி பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் வரும். நவ் லிசன், இப்போ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது I plus G plus Xங்கிறது நம்மளுக்கு இன்ஜெக்ஷன், S plus T plus Mங்கிறது லீக்கேஜ். நம்மளுக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜெக்ஷனா, M வந்து இம்போர்ட்ஸ் வந்து லீக்கேஜஸ். கிளியரா புரிஞ்சு போச்சா? இதான், இதை பத்தி நீ கிராஃப்லாம் நீ ஒன்றும் கவலையப்படாத, சேம் அதே மாதிரி தான் ரிப்பீட்டடா உனக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் ஃபாரின் ட்ரேட் மல்டிப்ளையர் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, இந்த ஃபாரின் ட்ரேட் மல்டிப்ளையர் என்னன்னு கேட்டா, இஃப் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பை 1 ரூபி how much will equilibrium national income increases அப்படிங்கிறதா. சேம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்க, வெரி சிம்பிள் தான். ஃபாரின் ட்ரேட் மல்டிப்ளையர் என்னன்னு கேட்டா அங்க சேஞ்ச் இன் இன்கம் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இங்க சேஞ்ச் இன் இன்கம் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். சோ சேஞ்ச் இன் இன்கம் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எப்படி வரும்னு கேட்டா 1 divided by 1 minus b plus m. சோ 1 minus b நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் தான் MPC தான், பிளஸ் m என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா MPM னு சொல்லுவாங்க. MPM is nothing but marginal propensity to import. marginal propensity to import பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வரும். ஓகேவா? சோ அது இன்னும் நம்ம ஃபர்தரா நம்ம சொல்லணும்னா என்ன சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னா 1 divided by 1 minus b is nothing but what? MPS plus MPM, MPS plus MPM. ஓகேவா? now for example MPC வந்து நமக்கு 0.80 இருக்கு, MPS 0.15 இருக்கு, MPM வந்து 0.05 இருக்கு. ஓகேவா? now the total இது மூணுத்தையும் சேர்த்து நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும்னு கேட்டீங்கன்னா 1ங்கிறது வரும். சப்போஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் பை 100 rupees இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், that indicates 80 rupees for domestic consumption. ஓகே, 15 rupees for savings, 5 rupees for import. ஓகேவா? இதுல கன்சம்ஷன் மட்டும் தான் டொமஸ்டிக் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா இருக்கு, சேவிங்ஸ் வந்து என்னது லீக்கேஜ், இம்போர்ட்டும் லீக்கேஜ். கரெக்ட்டா? now இதை நீ பண்ணின்னு வெச்சுக்கோங்க, you will get the value. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் சாரி ஃபாரின் ட்ரேட் மல்டிப்ளையர் எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லு. 1 divided by MPS எவ்வளோப்பா, MPS 0.15 plus 0.05, that is equal to எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு, 0.20. 1 divided by 0.2 டா, 1 divided by 0.2, you will get 5. K is equal to 5. நீ தயவு செய்து இப்படி நினைச்சிடாத சார், இது வந்து வெரி சிம்பிள் தானே சார், 1 divided by 1 minus b பண்ணாலும் இதே தான் சார் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா you might get values, maybe like நமக்கு இந்த இடத்துல வேல்யூஸ் அப்படி இருக்கலாம், பட் இன் ரியாலிட்டியில் அப்படி வரவே வராது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா few people think 1 minus b தானே சார், 1 divided by 1 minus 0.80 எனக்கு அவ்வளோ தானே சார் வருது. It will not always be the same answer. Sometimes it might get changed. உனக்கு வேற மாதிரி வரலாம். இப்போ நீ 1 divided by 1 minus b பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு MPC எவ்வளோ வருது, 0.18 வருதா. ஸோ 1 divided by 1 minus 0.2 தான் வரும். உனக்கு you may get 5, but not all the time டா, எல்லா தடவையும் உனக்கு இது வராது. கிளியரா? So with this we have completed the chapter number 6 successfully. In depth நம்ம எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டோம். So based on this we'll be trying to solve the previous 6 terms MCQs டா. Around something around 89 MCQs இருக்கு. We'll try to solve this. ஓகேவா? And then we'll move to the next chapter. Fine. ஓகேடா, so far we have discussed the chapter number 6, unit 1 and unit 2 முடிஞ்சா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த chapter 6ல வந்து previous 6 termsோட MCQ டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ரைட்? So the first MCQ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா the ratio between nominal GDP and real GDP is known as, the ratio between nominal GDP and real GDP is known as what டா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்னு கொடுத்துருக்கான், and then GDP gross domestic product deflator, C gross national product, D net national product. இதுல ஆன்சர் என்ன? ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன். என்னது? கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் டிஃப்ளேட்டர். தயவு செய்து இப்படி நினைச்சேன் சார், நாமினலுக்கும் ரியலுக்கும் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ அந்த ஒன்றும் இல்லை சார், அந்த இன்ஃப்ளேஷன் தான் அதில் போய் இருக்கும், அப்படி ப்ரைஸ் சேஞ்ச் தான், ஜென்ரல் ப்ரைஸ் சேஞ்ச் லெவல் தான் அதில் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆஸ்பெக்டில் யோசிச்சு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் போயிருவீங்க. பட் த ஆன்சர் இஸ் நாட் த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட், இட் இஸ் ஆக்சுவலி த ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர். நத்திங் பட் வாட் டா, அந்த ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் பதில் அதையும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, கிராஸ் டொமஸ்டிக்
என்னது ப்ராடக்ட் டிஃப்ளேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன். கரெக்ட் தானே? Now if the GDP deflator of a country in the year 2020 is 140.75 and in the year 2021 is 157.33, then what is the inflation rate in the year 2021 கேட்டிருக்கான். ஸோ இந்த இயர் 2021ஓட இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கேட்டிருக்கான். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு 2021ல இருக்க டிஃப்ளேட்டர் மைனஸ் 2020 டிவைடட் பை 2020 பண்ணா நம்மளுக்கு வருமா இல்லையா? So okay, deflator in year 2 minus deflator in year 1 divided by deflator in year 1. So simple பண்ணுங்க எவ்வளவு வருது? 157.33 minus 140.75 divided by 140.75 பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு வருது? So nothing but 11.77% வருது. Roughly speaking எவ்வளவு? 11.779 வருதுல. So nothing but 11.78 is the right answer. Correct. Next, if GDP at market price is 6,700 crore and depreciation is 530 crore, then what will be the NDP at market price? என்ன கேட்டிருக்கா? நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா GDP MP கொடுத்திருக்கான், right? So and then here given the value for depreciation which is 530 and the GDP MP is 6,700. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கான்? NDP at MP கேட்டிருக்கான். And already we know that GDP MP ல இருந்து நமக்கு depreciation டிடெக்ட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு நெட்ங்கற வேல்யூ வருது. கிராஸ்ல இருந்து லைக் கிராஸ்ல இருந்து கிராஸ்ல இருந்து நமக்கு depreciation போகும்போது நமக்கு என்ன வருது? நெட் வருது. So 6,700 minus 530 பண்ணும்போது நமக்கு how much we are getting da? 6,170. So option B is the right option here. Correct? Now, question number 4. Suppose the consumption of an economy is given by C equal to 30 plus 0.5y and investment I equal to 12 plus 0.15y. What will be the equilibrium level of national income? We know the equilibrium level of national income. Okay, Keynesian theory la நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்ல. என்னது? AD equal to AS, nothing but what da? C plus I is equal to C plus S ன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணமா இல்லையா? கிளியர் தானே? அங்க நம்ம என்ன சொன்னோம்? இன்ஜெக்ஷன் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லீக்கேஜ் வந்து சேவிங் சொல்லியிருந்தோம்ல. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பட் இங்க என்ன நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கான்? ஸோ நம்மளுக்கு சி ஃபங்க்ஷன் சியோட ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருக்கான் அண்ட் ஐயோட கொடுத்துருக்கான். ஸோ நத்திங் பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகேவா? சி பிளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஒய். ஏன்னா த ரீசன் பிகாஸ் ஏடி ஈக்குவல் டு ஒய் தானே? அதே கண்டிஷன் தான். நான் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னு கேட்டீங்கன்னா சி பிளஸ் எவ்வளோப்பா? 30 பிளஸ் 0.5y பிளஸ் 12 plus 0.15y that is equal to y. அதாவது இன்கம் இந்த தான் நம்ம y equal to ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இந்த c plus i நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஃபர்தரா இங்க ஈக்குவேஷன் எழுதி இருக்கோம். சோ 30 plus 12 எவ்வளவு ஆகுது? 42. 0.5y plus 0.15y எவ்வளவு ஆகுது? 0.65y. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? here there is 1y. சோ இப்போ இந்த 1y க்கு நம்ம இத பண்றோம், இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். minus 0.65y that is equal to 42. கரெக்ட்டா? இப்போ 1y minus 0.65y எவ்வளோடா? எவ்வளோ? 0.35y. Exactly. So 0.35y that is equal to 42 and if you like bring this 42 divided by 0.35 you will get the value of how much? 42 divided by 0.35. You are getting 120 da. So the answer which is 120. Option A is the right option here. Okay, நமக்கு ஈக்லிபிரியம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு தான் அந்த கிளேஷன் தியரியில இன் டெப்தா நம்ம ஒவ்வொன்றா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட், which of the following refers to the mixed income of the self-employed? Mixed income of the self-employed சொன்னல, அது நம்ம என்ன சொன்னோம்? He does not only earn என்னடா wages or the salaries, he is being the என்னது owner of, like என்ன சொல்லிருந்தோம்? If you are being an engineer or doctor or a lawyer or a CA, நீ தான் எல்லாமே, entrepreneur நீ தான், employee நீ தான், okay, capital provider நீ தான், எல்லாமே நீங்கறனால, so எல்லாத்துல இருந்து உனக்கு இன்கம் வரனால தான் we are calling it as mixed employed. Nothing but he is having the factor payments. Correct? So அதுதான் இப்ப. So option A, combined factor payments which are not distinguishable. Option A is the right option here because combined factor payments தான் அதெல்லாம் அவனுக்கு வரது. So option A. Okay, next என்ன சொல்லிருக்கான்? Wages due to non-economic activities, net profits received by self-employed, okay, outside wages received by, இதெல்லாம் அதையும் தாண்டி நமக்கு predominant-ஆ இருக்கிறது combined factor payments which are not distinguishable. Correct? What does disposable personal income represent? Disposable personal income represents what? That is the only amount held in the households for savings and spending. Correct? அதான நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். So the total income earned by individuals before taxes. நமக்கு disposable income வரதே after taxes தான். So option A கரெக்டா இது. The income individuals have for consumption or saving. So yes, consumption or saving is the right option here. Clear up B. Next, what are the phases included in the circular flow of income? Circular flow of income ல கண்ண மூடிட்டு சொல்லலாம். என்னது? Production, distribution, disposition. So where the option is? So option C is the right option here. Next, which of the following is not the limitation in the computation of the national income? Not the limitation நம்ம சொல்லிருந்தோமா இல்லையா? டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோமா இல்லையா? நமக்கு என்னென்ன வந்துச்சு? issue of transfer payments இருக்குமா? service of durable goods இருக்குமா? difficulty of incorporating the distribution of income இருக்குமா இருக்காதா? எல்லாமே இருக்கும். Quality improvements due to technological innovations அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்ல. So D is the right option here. D is the right option here. Clear ah? புரிஞ்சுதா? Now next, which method measures the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of a country over an accounting year by consolidating production of each industry less intermediate purchases from all other industries? கண்ண மூடிட்டு இதையும் நம்ம சொல்லலாம். என்னது? Value added method தானே? Right? Next, in three sector model of a closed economy, what are three components of aggregate demand? Three sector model கண்ண மூடிட்டு அதையும் சொல்லுவேன். என்னடா அது?
aggregate demand equal to C plus I plus G. இங்க I and G தான் என்னதுடா injection சொல்லிருந்தமா இல்லையா? So C plus I plus G எங்க இருக்குன்னு எடுத்து option C, consumption, investment and government spending. Clear up. Next, according to Keynesian theory of income and employment, national income depends on what da? National income depends on the aggregate demand. Aggregate demand determines the national income. நம்ம சொல்லிருந்தமா இல்லையா? So aggregate effective demand. Okay, aggregate effective demand. Okay, but classical economists என்ன சொன்னாங்க? Supply. Correct. Which of the following is not a correct formula to calculate NNP-MP? NNP-MP இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கொஸ்டினை பாரு, ரொம்ப கவனமா இங்க பாரு. டே உங்களுக்கு எல்லாமே ஆன்சர்ஸ் தெரியும், பட் ஆனாலும் நீங்க ராங்கா செலக்ட் பண்றீங்க. இந்த மேஜர் ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the question will be asked in a negative way. நீ அந்த நெகட்டிவ் வேவே பார்க்க மாட்டேன். ஆனா இங்க பாரு, இவன் தெளிவா சொல்லியிருக்கான், நாட்னு சொல்லியிருக்கான்ல. சோ நாட் ஏனா நம்ம கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் கேப் பாஸ் எடுத்துக்கணும். பாஸ் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் கோ த்ரூ பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் NNP-MP கரெக்ட்டா கால்குலேட் பண்ற ஃபார்முலாஸ்னு பார்த்துட்டு அதுல எது அப்படி இல்லையோ அதை தான் நம்ம இங்க என்ன சொல்லணும், டிக் பண்ணணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் NNP-MP = GNP-MP - depreciationங்கற. ஆமா, GNP-MP ஆல்ரெடி இங்க நமக்கு சென்ட்ரலி என்ன இருக்கு நேஷனல் தான். ஆனா கிராஸ் இருக்கு, கிராஸ் வந்து டிப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணா நமக்கு நெட் தான் வரும். சோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் தான். அது தட் இஸ் a correct formula, right? Next, NNP-MP = NDP-MP plus net factor income from abroad. சோ அதுமே நம்ம பண்ணா என்ன வரும், டொமஸ்டிக் வந்து நமக்கு நேஷனலா மாறும். கரெக்ட் தான். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இதுமே நமக்கு நெட்ல தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், NNP-MP = GDP-MP plus net factor income from abroad minus depreciation. அதாவது டொமஸ்டிக் நீ நேஷனலா மாத்தறோம்னா net factor income from abroad அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும், அண்ட் கிராஸ் நீ நெட்டா மாத்தறோம்னா டிப்ரிசியேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும். அப்ப சி லே கரெக்ட்டா அது எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டி பாரு, NNP-MP = NDP-MP minus depreciation. சச்ச லைக் என்னது ஸ்டூபிடிட்டி. ஆல்ரெடி என்ன வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல ஃபர்தரா எப்படி டிப்ரிசியேஷன் டிடெக்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாதுல. சோ அதனால டி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா this is not a correct formula for calculating NNP-MP. புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन, the state level estimates are typically prepared by the state income units of the respective states. Which organization is primarily responsible for this task? ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், Directorates of Economics and Statistics. கரெக்ட் தானே? கிளியர் தானே? ஓகேடா. So the next question, which is what will be the total income if the value of average propensity to consume is 0.45 and total consumption வந்து 900 crores கொடுத்திருக்கான். So total consumption கொடுத்துட்டான், and average APC னா என்னடா, average propensity to consume. அப்ப நம்ம APC நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், C divided by Y. So C divided by Y தான் நமக்கு என்னடா APC. கரெக்ட்டா? அந்த வேல்யூ நமக்கு கொடுத்துட்டான், எவ்வளவு 0.45 னு கொடுத்துட்டான். Now he is asking the total income, அதாவது நமக்கு Y தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்றான். And already he have given 900 as the consumption. So 900 divided by Y = 0.45Y. கரெக்ட்டா? So 45. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஜஸ்ட் நம்ம இது இந்த பக்கம் கொண்டு போனா நமக்கு இது இந்த பக்கம் வருமா, right? So we'll get the Y value. So 900 divided by 0.45 பண்ணினா you will get 2000 crores as the என்னடா the total income. Next, பாரு, even though the chapter which you are feeling the difficult one, but the questions are very simple here. நீ என்ன பண்ணுவ, ஐயோ இந்த சாப்டர் பார்த்தா ஐயோ இல்ல என்னமோ சாப்டர் இருக்கே, ஐயோ பகவானே இது என்னடா பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி நீ விட்டு போவ. அங்க வந்து எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோயேன், நீ அடுத்த அட்டெம்ப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவ பாரு, அப்பதான் நீ ரிக்ரெட் பண்ணுவ. அந்த அடுத்த அட்டெம்ப்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டாவே இருக்கட்டுமே. யா புரிஞ்சுதா? சோ ஜஸ்ட் டைம் மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணு. நான் அதனால தான் என்ன பண்ணேன், இந்த சாப்டர் இன்டெப்தாவே எடுத்தேன், just to make you confident. எதனால, இந்த மோரோவர் இங்க பாரு, இங்க எல்லாமே சிம்பிளா தான் கேட்டு வச்சிருக்கான். கிளியரா? நவ பர்టిక్యులர்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்கான், GNP-MP வந்து 1100 ஆம்பா, NFIA வந்து 200, depreciation 50, net indirect tax 100. ஓகே, வாட் வில் பி தி GDP-MP னு கேட்டிருக்கான். நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்கான், GDP-MP. நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துட்டான், GNP-MP கொடுத்துட்டான் which is 1100. NFIA கொடுத்துட்டான். NFIA இதுல இருந்து நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன வரும், GDP-MP வரும். கரெக்ட்டா? அவ்வளவுதான். அப்ப இன்னொன்னு என்ன கொடுத்திருக்கான், நமக்கு நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் கொடுத்திருக்கான். நெட் இன்டைரக்ட் டைரக்ட்ஸ் நீ ஏன்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும், நெட் இன்டைரக்ட் டைரக்ட்ஸ் நீ எதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும், from the market price நீ ஃபேக்டர் காஸ்ட் போனாதான். so this is being the irrelevant information here. தேவையில்லாத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுத்திருக்கான். ஏன்னா நமக்கு இங்க கேட்டிருக்கிறது எம்பில தான், இங்க இருக்கிறது எம்பில தான். சோ நீ GNP-MP ல இருந்து என்ன மட்டும் பண்ணா மட்டும் போதும். சோ 1100. சோ ஓகே, ஆல்ரெடி நமக்கு GNP-MP இன்க்ளூட்ஸ் net factor income from abroad. அதை மட்டும் நீ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணா போதும். how much you will get the 900 crores. அதுக்கு அடுத்து மறுபடியும் டிப்ரிஷன் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டா கிடையவே கிடையாது. ஆல்ரெடி அங்க இருக்கிறது கிராஸ், இங்க இருக்கிறது கிராஸ். so depreciation is also not required. so the 900 crores becomes the right option here. புரியுதா? so the 900 crores becomes the right option here. clear தானே? so okay டா. next question. okay, the consumption function is a functional relationship between aggregate consumption and so aggregate consumption function எது மேல வரும் நமக்கு, aggregate disposable income மேல. ஏன்னா disposable income மேல பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு aggregate consumption வருது. கரெக்ட் தான். நம்ம தான கீன்ஸ் தியரி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்டா. C is equal to what டா, function of what டா, நமக்கு disposable income தானடா, function of YD தானே. YD is nothing but what டா, disposable income தானே. clear-ஆ? next, the value of all final goods and services produced in the country within a given period is called, the value of all final goods and services produced in a country within a given period is called as what டா, GDP. all final goods. கரெக்ட்டா? GDP. next, if GDP-MP is more than GNP-MP, GDP-MP is more than GNP-MP na, it means what da, net factor income from abroad is negative. if net factor income from abroad is positive, then GNP-MP will be greater than GDP-MP. yeah, so that is the reason. நம்ம இத பார்த்தறலாமா, the aggregate amount that a country's citizen and companies earn abroad is greater than
amount that foreign citizens or companies earn in that country. Next NFI is negative கொடுத்திருக்காங்க. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. NFI is negative தான் நமக்கு தேவை. வேற என்ன ஆப்ஷன் தேவை? NFI is negative தான் solid reason for that. ஓகேவா? Next find the real GDP if nominal GDP. Find the real GDP if nominal GDP 720 டா and price index. Price index நான் சொல்லிருந்தேனா இல்ல? nothing but GDP deflator. So GDP deflator நமக்கு எப்படி வரும்? Nominal GDP divided by real GDP into 100. That is equal to நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான் 120 கொடுத்திருக்கான். Now what we need supposed to find a GDP நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So நம்ம GDP கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்ப we need to substitute the nominal GDP value 720 divided by real GDP. Let us say real GDP by அப்படியே real GDP நீங்க எழுதிக்கலாம். Okay, into 100 இருக்கா, that is equal to 120. Now what are we supposed to do? Just நீ cross multiply பண்ணி நீ ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிடலாம். கரெக்ட்டா? So okay, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், 100 to this side என்ன ஆகும், 120 divided by 100 என்ன ஆகும், 1.2 ஆகுமா? So nothing but 720 divided by real GDP. கரெக்டா? So இப்போ இந்த 1.2 this side and real GDP to that side. அப்போ என்ன ஆகும், 720 divided by 1.2 பண்ணா நமக்கு எவ்வளோ வருது, 600. So option C is the right option here. Next, which of the following is not true for personal income அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Not true for personal income னா என்னடா? It is income received by household sector. Yes, received தான் நம்ம இங்க கன்சிடர் பண்ணுவோம், not the earned. It includes non-profit institutions serving households. Absolutely. It is a measure of actual current income receipts of person only from productive activities. Only for productive activities na enada production nammaloda economic activity. But do we only consider the economic activity into the personal income? We also include what? The income received but not earned illa. C option da enadhu not true ngarudhu. Next இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, it excludes retained earnings சொல்லிருக்காங்க. Absolutely, it is earned but not received illa. So which also excludes retained earnings. Okay, next question number 21. Calculate average propensity to save. APS கொடுத்திருக்கு, APS கேக்குறான். when C equal to 300 y equal to 1200 னு கொடுத்திருக்கான். கொடுமாடா, நம்மளுக்கு APS தான் வரும். C divided by y பண்ணா நமக்கு என்ன வரும், APS தான் வரும். ஸோ அதே பண்ணு, 300 divided by 1200 எவ்வளோ? ஸோ 0.25. ஸோ when APC is 0.25 டா, then already we know that APC plus APS equal to 1 ஸோ APC 0.25 இருக்குன்னா அப்போ APC எவ்வளோடா, 0.75. ஸோ ஆப்ஷன் C is the right option here. இந்த மாதிரி தான் நீ யோசிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 22 என்னடா, marginal propensity to consume is nothing but what டா, 0 when the income is 0. marginal propensity to consume என்னடா, B தானடா. Okay, next, always less than unity but greater than 0. Always less than unity but greater than 0. Yes, that's the right option. Next, greater than 1 in greater than 1 when income rises. வாய்ப்பே கிடையாது. greater than 1 when income is low, அது என்ன வரும், APC தான் வரும். அது income low-ஆ இருக்கும்போது it does not depend on income. எப்பறா சொல்றது, B is purely depending on the income only, right? So it's a dependent factor. So always less than unity but greater than 1ங்கிறது இங்க right option. Clear-ஆ, புரிஞ்சுதா? Next, so product method or value method for calculation of national income is also called product method or value method also called. இது நம்ம என்னன்னு சொல்லிருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இது வந்து நம்ம டேரக்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மேஜரா, பட் ஹியர் we need to consider the option. ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏங்கிறது தான், இண்டஸ்ட்ரியல் ஆரிஜின் மெத்தட். ஓகேவா, we call it as industrial origin method. Next, in a 3-sector model, suppose C equal to 8 plus 0.6 YD, I equal to 60, G equal to T equal to 10, and where C is consumption, I is investment, YD is disposable income, G is government expenditure, and T is tax. Find out the equilibrium level of national income. In a 3-sector model, we know that என்னது, Y is equal to C plus I plus G. And already the C value is given here, nothing but 8 plus 0.6 YD, I equal to 60, G is equal to T equal to 10 னு கொடுத்துட்டானா. Now what are we supposed to find? Equilibrium level of income. ஓகேவா, how do we find this? The question itself very simple தான், நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். நம்மளுக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்கான், so C யோட ஃபங்க்ஷன் சொல்லி ஒன்னு கொடுத்திருக்கான். கரெக்ட்டா? So we'll just have a white blank page here. So நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான், C யோட வேல்யூ எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான், 8 plus 0.6 Y disposable income கொடுத்திருக்கான். So I is equal to 60 கொடுத்திருக்கான், G is equal to T is equal to 10 னு கொடுத்திருக்கான். கரெக்ட்டா? Now what are we supposed to do then கேட்டிங்கன்னா, we are supposed to find Y is equal to C plus I plus G. கரெக்ட்டா? C plus I plus G நமக்கு தெரியும். So Y is equal to C னா என்னது, 8 plus 0.6 YD can be written as what da. ஸோ நம்மளுக்கு இன்கம் தான் நம்மளுக்கு தேவை, ஒய்ங்கிற வேல்யூ தான் தேவை. we need to segregate the y from the disposable income. ஸோ அது எப்படி வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, y மைனஸ் நம்மளுக்கு என்ன வரும், t பண்ணும்போது தான் வரும், ப்ளஸ் i எவ்வளோ 60 ப்ளஸ் g எவ்வளோ 10. now what are we supposed to do, that government தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, மறுபடியும் நம்மளுக்கு tax வருதா. so that is the reason already here given g is equal to t is equal to 10. so 8 plus 0.6 y minus how much da, y minus 10, that plus 60 plus 10 எவ்வளோ 70. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், y வேல்யூ நம்மளுக்கு செப்பரேட்டாக வந்துருமா. ஸோ அப்போ 8 plus எவ்வளோடா வரும், 70 எவ்வளோ 78. ஸோ 78 ப்ளஸ் ஓகே 0.6 இன்ட்டு ஒய் எவ்வளோடா வரும், 0.6 ஒய் மைனஸ் 10 இன்ட்டு 0.6 எவ்வளோ 6 வரும். கரெக்டா? இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ, 78 மைனஸ் 6 எவ்வளோ 72 ப்ளஸ் 0.6 ஒய் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய். நான் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக பண்ணுறேன், ஐ எம் நாட் ரஷிங் திஸ். ஓகே, ஈவன் தெர் மைட் பி
எனது காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் நான் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் எடுத்திருந்தேன் 11th 12th அதனால தான் மறுபடியும் பண்ணுறேன் தெளிவாக பார்த்துக்கோ ஐம் நாட் ரஷிங் திஸ் புரிஞ்சதில்ல ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 0.65 டு திஸ் சைட் அப்போ என்ன ஆகும் 1y minus 0.65 that is equal to 72 அப்போ 0.45 equal to 72 then y is equal to how much டா 72 divided by 0.4 பண்ணு ஆன்சர் வரணும் 180 வரணும் 180 வரலைன்னா நீ அவ்வளோதான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது 180ங்கிற ஆன்சர் வந்திருக்கா அதோ வந்திருக்கு பாரு c is equal to 180 அவ்வளவுதான் யூ மஸ்ட் நோ த ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன்டா பட் இங்க ட்விஸ்ட் என்னன்னு கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க yd ன்னு கொடுத்திருக்கான் yd arise only when y minus tax பண்ணும்போது தான் will get the yd ங்கிறது வரும் yd is nothing but what the disposable income after deducting the taxes which is the amount held in the household hands for savings and spending correct next in an economy investment expenditure is increased by 300 crores change in investment எவ்வளோடா 300 crores okay and marginal propensity to consume is MPC கொடுத்துட்டா எவ்வளோ 0.6 calculate the total increase in income என்ன கேட்குறான் நம்மளுக்கு change in y கேட்குறான் and we know this என்னது அது investment multiplier 1 divided by 1 minus b 1 divided by 1 minus b பண்ணா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் 1 divided by 1 minus b nothing but 0.6 பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க you will get 0.4 1 divided by 0.4 that is equal to 2.5 investment multiplier இருக்கு அப்ப நம்மளுக்கு 2.5 னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும் 750 crores into 300 crores பண்ணும்போது how much we are getting 750 crores ஓகேவா nothing but நம்மளுக்கு சார் அது என்ன சார் திடீர்னு நீங்க 750 எப்படி சார் வந்துச்சு 2.5 தானே சார் வந்துச்சு டேய் வெரி சிம்பிள் டா சோ இன்வெஸ்ட்மென்ட் மல்டிப்ளையர் நமக்கு எப்பறா வரும் k is equal to change in income divided by change in investment தானடா சோ change in investment நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் k யும் நமக்கு தெரியும் k என்னது 2.5 change in income தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் change in investment எவ்வளோடா 300 crores so the 300 crores into 2.5 பண்ணினா உங்களுக்கு change in income வர போகுது nothing but 750 crores that what we have done here ஓகேவா கிளியரா புரிஞ்சுதா எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் பண்ணனும் அதனால தான் நான் இன்டர்பிரேஷன்ஸ் கொடுத்துறேன் I don't want to step into again the formula என்னது அது change in income divided by change in investment இதெல்லாம் பண்ணனும் அவசியமா for every 1 rupee increase in the investment so the total equilibrium national income how much the value increased ங்கறத சொல்றதா investment multiplier நம்ம சொல்லிரதமா இல்லையா that's what 2.5 தான் 2.5 into 300 plus 750 crores வருது next while using the national income method okay while using the okay da so the next question while using the income method which of the following income is included while calculating national income நம்ம included என்ன not included என்ன எல்லாமே நம்ம என்ன போட்டுறோம் புட்டு வெச்சிருந்தோம் கரெக்ட்டா so national income methodல நம்ம இன்கம் மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூடட்ங்கிற தனியா ஒரு டப்பாவே போட்டு வச்சிருந்தோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்கம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வின்ஃபால் கெயின்ஸ் செகண்ட் ஹேண்ட் சேல்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் எது வராதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அது வராது தெரிஞ்சிருந்தாலும் நமக்கு என்ன வருங்கிறது வெரி சிம்பிளா மாறிடுது ஸோ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வராது வின்ஃபால் ப்ராஃபிட்ஸ் வரவே வராது இன்கம் ஃப்ரம் சேல் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் வரவே வராது தென் கமிஷன் ப்ரோக்கரேஜஸ் திஸ் இன்க்ளூட் நெக்ஸ்ட் calculate gross value added at market price if sales equal to 750 opening stock 300 closing stock 200 and intermediate consumption is 200 நமக்கு ஆல்ரெடி GVA மெத்தட்ல நமக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் கரெக்ட்டா GVA மெத்தட்ல நம்ம எப்பறா பண்ணுவோம் வெரி சிம்பிள் output minus intermediate consumption output is nothing but what sales plus change in stock is nothing but what closing stock minus opening stock so பண்ணிரலாமா so நமக்கு first closing stock minus opening stock எவ்வளோ 200 minus 300 minus 100 ஓகேவா நம்மளுக்கு இதுதான் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக் அவுட்புட் இஸ் நதிங் பட் சேல்ஸ் பிளஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டாக்கா ஸோ இப்போ சேல்ஸ் எவ்வளோ சேல்ஸ் ஈக்குவல் டு 750 மைனஸ் 100 அதுக்கு நம்ம என்னோட மைனஸ் இன்டர்மீடியட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் 250 ஸோ 750 minus 100 minus 250 which is nothing but எவ்வளோடா 400 ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் ஹியர் கிளியரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் பண்ணலாமா ஓகே நாமினல் ஜிடிபி இஸ் சேம் ஆஸ் ரியல் ஜிடிபியா தப்பு வாய்ப்பே கிடையாது ரியல் ஜிடிபி லெஸ் டிப்ரிசியேஷனா வாய்ப்பே கிடையாது ஜிடிபி அட் கரண்ட் பிரைசஸ் அண்ட் ஜிடிபி அட் கான்ஸ்டன்ட் பிரைஸ் ஜிடிபி அட் கான்ஸ்டன்ட் பிரைசஸ் இஸ் ரியல் ஜிடிபி whereas GDP at current price is nominal GDP. So option C is the right option here. Next, the investment multiplier is defined as the ratio of change in investment due to change in savings. வாய்ப்பே கிடையாது. Next, change in demand due to change in investment? No. Change in consumption due to change in investment? No. Change in national income due to change in investment is the right option here. அதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம்டா. Change in national income divided by change in investment. அப்ப என்னது? Change in national income due to change in investment தானே. Next, the ratio of total consumption to total income is nothing but what the APC. So average propensity to consume. Next question number 31. Which of the following organization is responsible for the compilation of national account statistics? Central statistics of organization. Correct. Next time. Which of the following is not a significance and useless of the national income estimates? Not a significance சொல்லிருக்கா. Already we know we have discussed the significance. நான் சொன்னா இல்லையா எல்லாமே ஏதோ ஒரு MCQ வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவான். Businesses use it to forecast the future demand of their products. Absolutely. இவங்க நாட்னு சொல்லிரலாம். 1 second pause எடுத்துக்கோ. Next, to identify the sector wise composition of national income. Absolutely. To assist in making policy related to inflation. Yes, absolutely. To assist in making policies related to population growth. அதுக்கு யாரா பாப்புலேஷன் growth என்னடா பண்ண முடியும் ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி சொல்லவே நம்ம D is the red option here because which is notங்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் இயர் 0 1 2 3 4 so year nothing but 0 1 2 3 4 நமக்கு நாமினல் GDP கொடுத்திருக்கான் நாமினல் GDP எவ்வளவு 900 1200 1500 1800 2000 now next the real GDP எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான் 900 1000 1200 1250
1600. Now the GDP deflator கொடுத்துட்டான். டேய் அப்பா என்னடா எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டான். ஓகே ஸோ GDP def எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் 100. ஆனால் பேஸ் இயருக்கு 100 தான். நெக்ஸ்ட் 120, 125, 144, 125. இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கேட்டிருக்கான். அதுக்கு இவ்வளோ ஓவர் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான். நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் கண்டுபிடிக்கிறோம். நம்ம என்னடா வெறும் இந்த GDP deflator இருந்தால் போதும் இல்லை. பட் ஸ்டில் ஹி ஹேவ் கிவன் வாட்டா நாமினல் ரியல் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கான். கால்குலேட் த இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் ஃபார் ரேட் ஆஃப் இயர் 3 கேட்டிருக்கான். இயர் 3 வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இயர் 3 ஓட டிஃப்ளேட்டர் மைனஸ் இயர் 2 டிஃப்ளேட்டர் டிவைட் பை இயர் 2 டிஃப்ளேட்டர் பண்ணணுமா இல்லையா? ஸோ பண்ணா என்னடா வேல்யூ வரும் 144 minus 125 divided by 125. How much does 0.152 nothing but be 15.20. Next question number 34. Which of the following defines the gross national product of a country under the concept of national income? So option A என்ன கொடுத்திருக்கான், market value of all final economic goods and services produced within the domestic territory of a country including net factory income from abroad. ஸோ டொமஸ்டிக்ல இது பண்ணதும் இல்லாமல் இன்க்ளூடிங் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் சொல்லியிருக்கானே. அப்பனா அது என்னது? அது என்னது? ஜிஎன்பிடா. அவன் கேட்டிருக்கிறது என்னது? ஜிஎன்பி தானே கேட்டிருக்கான். அப்போ ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன். ஸோ ஆப்ஷன் பி என்னடா, மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் எக்கனாமிக் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித் இன் த டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி ஆஃப் அ கண்ட்ரி எக்ஸ்க்ளூடிங் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு. ஸோ எல்லாமே வித் இன் த டொமஸ்டிக் எதுன்னு சொல்லிட்டான் டெரிட்டரி. அப்போ அதில் ஜிடிபி வந்துடும். கரெக்டா? எக்ஸ்க்ளூடிங் நெட் ஃபேக்டர்னா அது ஜிடிபி தான். ஸோ இது வந்து ஜிடிபி. ஆப்ஷன் பி வந்து ஜிடிபி. நெக்ஸ்ட் சி வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் எக்கனாமிக் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வித் இன் த டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி. ஸோ அங்கே என்ன சொல்கிறேன், ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் சொல்கிறான். ஓகே, ஜிடிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் சொல்றான். அது இன்க்ளூடிங் டிப்ரிசியேஷன் என்ன இருக்கு, அதுல கிராஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் டி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபைனல் எக்கனாமிக் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் வித் இன் த டொமஸ்டிக் டெரிட்டரி எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜிடிபினா இது என்னது, என்டிபி அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். ஆனா நம்மளுக்கு கேட்டது என்னது, ஜிஎன்பி அட் எம்பி, which is nothing but option A is the right option here. Option A is the right option here. Next question போலாமா. The gross domestic product at factor cost GDPFC is calculated by which of the following formula? Which of the following கேட்டிருக்கான், நாட்டுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், நீ கவனமா பார்த்தா மட்டும் போதும். ஓகே, ஜிடிபி ஃபேக்டர் காஸ்ட் equal to GDP MP plus net factor income from abroad. நெட் ஃபேக்டர் ஃப்ரம் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆட் பண்ணா டி என்னவாடா மாறும், என்னதான்டா மாறும். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிடையவே கிடையாது. பி ஜிடிபிஎஃப்சி ஈக்குவல் டு ஜிடிபிஎம்பி பிளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராடு மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். இதை பண்ணால் உனக்கு என்னடா வரும், ஜிடிபிஎம்பி பிளஸ் நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் பண்ணால் என்னடா வரும், ஜிஎன்பிஎம்பி வரும். ஜிஎன்பிஎம்பிலேருந்து நீ டிப்ரிசியேஷன் பண்ணால் உனக்கு என்னடா வரும், என்என்பிஎம்பி வரும். ஸோ என்என்பிஎம்பி தான் இங்கே வரும். அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை, நம்மளுக்கு கேட்டது ஜிடிபிஎஃப்சி. ஓகேவா? அப்போ ஆப்ஷன் பியும் கிடையாது. சி ஆப்ஷன் ஜிடிபிஎஃப்சி ஈக்குவல் டு ஜிடிபிஎம்பி மைனஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் பிளஸ் சப்சிடிஸ். அதானே வரும் நம்மளுக்கு, அதானே வரும். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் ஹியர். ஓகேவா, கிளியரா? நெக்ஸ்ட், which of the following is true about the basic price in determination of national income? Basic price எப்பறா வரும், ஃபேக்டர் காஸ்ட்ல இருந்து ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன வரும், ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸை ஆட் பண்ணிட்டு ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும், பேசிக் பிரைஸ்ங்கிறது வரும். ஸோ நீ தேடு ஃபேக்டர் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் டாக்ஸ் மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி எங்கே இருக்குன்னு தேடு. ஸோ இந்த 36th கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குடா. இங்கே ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி மைனஸ் ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி வரணும். அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் ரைட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? இங்கே கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரெக்டிஃபைங் இட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ப்ரொடக்ஷன் சப்சிடி எக்ஸ்க்ளூட் ஆகும்போது நமக்கு டி ஆப்ஷன் வரும். நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் an indicator of the standard of living of a country under the concept of national income? பர்சனல் இன்கம் கிடையவே கிடையாது, டிஸ்போசபிள் பர்சனல் இன்கம் கிடையவும் கிடையாது. பெர் கேபிட்டா இன்கம் தானே. பெர் கேபிட்டா இன்கம் தான் நமக்கு என்ன சொல்லுது, ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் சொல்லுது. நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே எழுதிருந்தோம், ரைட்? அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்கஸ்ட் the amount of money in the hands of the individual that is available for the consumption or saving is known as nothing but what, a disposable personal income. கரெக்டா? Next, which of the following is included in the calculation of personal income under the concept of national income? Personal income குள்ள என்ன இன்க்ளூட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கான். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் வருமான்னு கேட்டிருக்கான். ரிட்டர்ன் earnings வருமா? ரிட்டர்ன் earnings வரவே வராது. ஏன்னா கேட்டீங்கன்னா it is income earned but not received. Income earned but not received will be not included. Income received but not earned will be included. கரெக்டா? Indirect business taxes கிடையவே கிடையாது. Contribution towards social security நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது earned but not received இல்லை. ஸோ அதுவுமே வராது. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது நம்மளுக்கு வருமா வராதா, அது நம்மளுக்கு வரும். ஸோ இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் த personal income under national income concepts. Next, which of the following is true in relation with private income under the concept of national income? Private income ல என்னென்ன வரும்னு கேட்டிருக்கான். ஓகேவா? It is personal income adjusted by inflation rate. Next, it is personal income less personal income taxes னு சொல்லியிருக்கான். Next, it is the income both factor and transfer income accrued to private sector from all sources within the country only. Next, it is income both factor and transfer income accrued to a private sector from all sources within and outside the country. So option D is the right option. ஏன்னா அதுதான் நமக்கு கரெக்ட் ஆப்ஷன். இங்க ஏவும் வராது, பியும் வராது, சியும் வராது. கிளியரா? Next question போலாமா? So the next question da 41, in the preparation of state income estimates, certain activities like railways, banking, insurance that cut across state boundaries and thus their economic contribution assigned to more than one state are known as supra regional sectors of economy. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியதோமா இல்லையா? As we know that. Next, which of the following is not a sector to be included in the three sector model of Keynesian theory of determination? இது எதுல வராதுன்னு கேட்டிருக்காரு. ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டர் வரும், பிசினஸ் செக்டர் வரும், கவர்மெண்ட் செக்டர் வரும், ஃபாரின் செக்டர் வராது. ஃபாரின் செக்டர் எதுல வரும், ஃபோர் செக்டர் மாடல்ல வரும். கிளியரா?
Under the Keynesian theory of national income determination, which of the following term is given to a demand for money? Demand for money na என்னடா liquidity preferences தானே. liquidity preferences தானே நமக்கு demand for money ன்னு சொல்றோம். So liquidity preferences. Next, under the Keynesian theory of determination of national income, the assumption is that the consumption increases with an increase in disposable income, but the increase in consumption will be dash the increase in disposable income னு கேட்டிருக்கா. நம்ம என்ன சொல்லிருந்தோம்? consumption will என்னடா less than the increase in disposable income னு சொல்லிருக்கமா இல்லையா? So option C. இதெல்லாம் நம்ம assumptions of the Keynes னு சொல்லி எழுதிருந்தோமா இல்லையாடா? assumptions of Keynes னு சொல்லி இங்க எழுதிருந்தோமா இல்லையா? என்ன இதுக்கு ராங்கான ஆன்சர்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்றீங்க? இங்க என்ன சொல்லிருந்தோம்? assumptionsல Keynesian assumption, consumption increases by less than the increase in income. அதனால தான் இந்த PDF நீ go through பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி marathon கவனி, you will be like able to answer all the 15 MCQs from the determination of national income, and moreover it is being so easy da. Okay va. Next question, which of the following is true in respect of relation of MPC and MPS as per the Keynesian theory of determination of national income? நமக்கு தெரியும் MPS plus MPC equal to 1. தெரியும், அதை மட்டும் தெரியும், நீ டிக் போட்டா போதும். MPC plus MPC equal to 1. கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட், financial year 2020 21 அந்த இயர்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்கான். இயர் கொடுத்திருக்கான். என்னது? 21 to 22, 22 21, 21 to 22, 22 to 23, 23 to 24. with GDP deflator என்ன கொடுத்திருக்கான்? 100, 154.25, 168.40, next 148.25. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான்? what will be the inflation rate in FY 22 to 23 as compared to அது previous தான் நம்ம பண்ண முடியும். So 22 to 23 168 என்னடா பண்ணுவோம்? 160 year 2 deflator minus year 1 deflator divided by year 1 deflator 168.40, 168.4 minus 154.25 divided by 154.25. if you do this you will get how much da? 9.17% da. So option C is the right option here. Next, GDP deflator data above, in which financial year the nominal GDP and real GDP are the same. நமக்கு எங்க GDP deflator 0 வருதோ அங்க தான் நமக்கு real GDP யும் நமக்கு நாமினல் ஜிடிபி சேம்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். அது ஃபர்ஸ்ட் 2022 2021ல தான். ஸோ 2021ல 2021னா சீதா ரைட் ஆப்ஷன். ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் டேட்டா எபோ இன் விச் ஃபினான்ஷியல் இயர் த பிரைஸ் லெவல் ஹேஸ் ஃபாலன். பிரைஸ் லெவல் ஹேஸ் ஃபாலன் அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் என்ன இருக்கு? குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவோம், அது குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். அது எந்த வருஷம் நம்ம போய் பார்க்கணும். ஸோ 23 to 24ல தான் ப்ரீவியஸ் இயர்ல அதுக்கு முன்னாடி 168.40 இருந்துச்சு. அதுக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ல நெக்ஸ்ட் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல என்ன இருக்கு? 148.25 இருக்கு. ஸோ 23 to 24 is the right option here. Next, if the consumption function C equal to 10 plus 0.5y and investment is 200, then what will be the equilibrium level of income? நமக்கு C plus I கொடுத்திருக்கானா? ஜஸ்ட் நம்ம என்ன கேட்டிருக்கான்? equilibrium level of income னா என்னது? y is equal to C plus I யா? y is equal to C plus I தானே? so C plus I னா C என்னது? 10 plus 0.5y plus 200. அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? y is equal to 210 ஆ? so y is equal to 210 plus 0.5y யா? நம்மளுக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்? y அந்த பக்கம் கொண்டு போகணுமா? so y as taking as a common side. so என்ன ஆகும்? y minus 0.5y is equal to 210 டா. so the 1y minus 0.5y becomes 0.5y டா. that is equal to 210 டா. y is equal to 210 divided by 0.5 டா. how much டா? எவ்வளோடா வருது? 210 divided by 0.5 டா. எவ்வளோடா? 420 டா. okay, so 420. next, the maximum value of investment multiplier will be the infinity when the value of என்ன சொல்லியிருக்கான்? MPC யா? MPS-ஆ? APC-யா? APC-க்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளைக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. தூக்கி போடு. ஓகேவா? ஆனால் MPC-க்கும் MPS-க்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா 1 divided by 1 minus b தான். ஓகேவா? ஸோ 1 divided by 1 minus b னா b is nothing but what டா? MPC டா. ஆனால் 1 minus b என்னடா? MPS டா. இப்போ இவன் நம்மளுக்கு ரெண்டுத்தையும் கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண பார்க்குறான். பட் நம்மளுக்கு MPC 1-ஆ இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, NPC 1-ஆ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளையர் becomes infinity. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா the money whichever you earn as an income, the whole money is sent for what டா? என்னது? கன்சம்ப்ஷன். அப்படி போனா நமக்கு என்ன ஆகும்? கண்டினியூஸா the flow ripple effect வந்துகிட்டே இருக்குமா இல்லையா? that becomes infinity தானே. so அப்ப MPC when it is 1, then only என்னடா? investment multiplier becomes என்னது? infinity. nothing but very simple டா. 1 divided by 0 என்ன வரும்? undefined infinity தானே. infinity தானே. so அதனால தான் நமக்கு என்ன வரும்? MPC is 1. option A is the right option here. clear? next, particulars GDP MP கொடுத்திருக்கான், NNP MP கொடுத்திருக்கான், indirect tax 400 கொடுத்திருக்கான், subsidy கொடுத்திருக்கான், net factor income from abroad 200 கொடுத்திருக்கான், calculate the consumption of fixed capital. calculation of consumption of fixed capital என்னடா? depreciation தானே. so already நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டான்? GDP MP எவ்வளவு கொடுத்துட்டான்? GDP MP which is equal to 8000, NNP MP 5600. ஓகே, நவ் நம்மளுக்கு ஜிடிபி எம்பி நம்மளுக்கு டிப்ரிஷியேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு NNP எம்பியா மாறும். கரெக்டா? ஸோ NNP எம்பி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டா. சரி, ஓகே. ஜிடிபி எம்பியிலிருந்து நம்மளுக்கு NDP எம்பி எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா டிப்ரிஷியேஷன் எடுத்தால் தான் வரும். ஆனால் NDP எம்பியிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வருது? நம்மளுக்கு NNP எம்பி வருது. அண்ட் வி ஹேவ் ஆல்ரெடி NNP எம்பி அண்ட் ஆல்சோ வி ஹேவ் கிவன் வாட் த net factor income from abroad. அதை மட்டும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணா போதும். அப்புறம் என்ன சார் indirect tax subsidy? indirect tax subsidy that need to be only adjusted when the MP is converted to factor cost. பட் ஆனா இங்க இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு MP ல தான இருக்கு. so just like that நீ என்ன பண்ணா போதும்? NNP MP ல இருந்து net factor income from abroad exclude பண்ணா போதும், you will get the
என்ன வரும் NDP MP வருமா இப்போ GDP MPக்கும் NDP MPக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னது டிப்ரிசியேஷன் தானே ஸோ நத்திங் பட் 5600 இருந்து நீ என்ன பண்ணா போதும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி நெட் ஃபேக்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அப்ராட் ஆட் பண்ணிருப்பியா இப்போ நீ என்ன பண்ணா போதும் மைனஸ் பண்ணா போதும் 5600 minus 200 you will get what da NDP MP equal to how much da 5400 இந்த 5400 நீ என்ன பண்ணா போதும் GDP MP ல இருந்து டிடக்ட் பண்ணா போதும் 8000 minus 5400 that is equal to 2600 is the right option here clear புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் there are 3 different interlinked phases in a circular flow of income தேவையே இல்ல நீ எதுக்கு இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படுற so production disposition and distribution clear next 53 டா particulars NDP MP கொடுத்திருக்கான் NNP MP கொடுத்திருக்கான் net indirect taxes கொடுத்திருக்கான் depreciation கொடுத்திருக்கான் net factor income from abroad கேக்குறான் net factor income from abroad ஏன் கேக்குறானா NDP MP க்கும் NNP MP க்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு கேட்டினா if you add the net factor income from abroad you will get this value டா ஸோ ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது NNP MP இருக்குது NDP MP இருக்குது ஸோ NNP MP எவ்வளோ NNP MP 12000 NDP MP எவ்வளோ 10000 ஸோ அப்போ எவ்வளோ ஆட் பண்ணால் உனக்கு 12000 வரும்னு கேட்டிங்கன்னா வெரி சிம்பிள் 2000 crores கரெக்டாக அட்ஜஸ்டிங் ஃபிகர் நெக்ஸ்ட் இஃப் த GDP deflator is greater than 100 it indicates that real GDP is greater than nominal GDP கிடையவே கிடையாது nominal GDP is greater than real GDP கரெக்டாக நெக்ஸ்ட் Gamma Limited, a South Korean company, earns profit from its manufacturing operations in India. South Korean company India இது பண்ணுதா how these profits will be reflected in the economic measures of both the countries. So South Korean company-யோட நேஷனல் இன்கம்ல இங்க earn பண்றது வரும் ஆனா நம்ம அவனோட கண்ட்ரிக்குள்ள இது எக்ஸ்க்ளூட் ஆகாது ஜிடிபிக்குள்ள ஆனா நம்ம கண்ட்ரி ஜிடிபிக்குள்ள இது இருக்கும் சவுத் கொரியன் கம்பெனியோட ஆனா நம்ம கண்ட்ரியோட NNP-குள்ள இருக்குமா சரி NNP at factor cost-ல இருக்குமா இருக்காது so they will be included in India's GDP and South Korea's GDP South Korea's GDP-குள்ள போவே போகாது next they will be included in India's GDP but not in South Korea's GNP-குள்ள போணும்டா நேஷனல் ப்ராடக்ட் அவனோட நேஷன் தானடா அப்ப இதுவும் கிடையாது they will be included in India's GDP and South Korea's GNP yes that is the right option they will be included only in India's GNP கிடையவே கிடையாது so option C is the right option here next if national income increases from 500 crores to 2500 crores due to an increase in investment of 200 crores increase in investment எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டான் 200 crores னு சொல்லிட்டான் what will be the value of MPC okay என்ன சொல்லிருக்கான் what will be the value of MPC கேட்டிருக்கான் நமக்கு வெரி சிம்பிள் நமக்கு இங்க என்ன சொல்லிருக்கான் 500 இருந்து 2500 crores போயிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் சேஞ்ச் இன் இன்கம் எவ்வளவுப்பா 2000 crores so 2000 crores நமக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிருச்சு 2000 divided by how much that 200 that's nothing but x எவ்வளோட k is equal to 10 so k is equal to 10 ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு 1 divided by 1 minus b பண்ணுவோமா so okay அப்ப நமக்கு எவ்வளவு வரும் so 1 into 10 into 10 minus b வருமா that is equal to 1 இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ just simplify பண்ணுவ இந்த பக்கம் போச்சுனா உங்களுக்கு 9 ஆகும் 9 divided by 10 how much da b is equal to 0.9 so 0.9 is the right answer sir இது என்ன சார்னு கேட்டிங்கன்னா இதானடா இன்வெஸ்ட்மென்ட் மல்டிப்ளையர் so நமக்கு இங்க சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கொடுத்தா சேஞ்ச் இன் இன்கமும் கொடுத்துட்டான் ஸோ என்ன இருக்கு ஃப்ரம் 500 crore to 2500 crore போயிருக்குன்னா ஆல்ரெடி 500 2500 போயிருக்கா சேஞ்ச் இன் இன்கம் எவ்வளோ 2000 சேஞ்ச் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவனே சொல்லிட்டு 200 ஸோ சேஞ்ச் இன் இன்கம் டிவைட் பை சேஞ்ச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மல்டிப்ளை கேயோட வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த கேயோட வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி வி நோ தட் MPC நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் 1 divided by 1 minus b b is nothing but MPC அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதை ஜஸ்ட் நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணேன் 10 into 1 minus b பண்ணேன்னு வச்சுக்கோமா 10 into 1 10 minus b into 10 minus 10b so that is equal to 1 இன்னும் நீ ஃபர்தரா சார் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொன்னீங்க 10 is equal to 1 sorry 10b is equal to minus 10b is equal to 1 minus 10 minus 10b equal to minus 9 so minus minus can cancel b is equal to 9 divided by 10 பண்ணி வெச்சுக்கோங்க b is equal to 0.9 தான் வரும் clear அத தான் நான் பண்ணிருக்கேன் next the slope of the consumption function represents the slope of the consumption function represents நமக்கு slope of the consumption function என்னடா MPC என்னடா அதுல என்னடா டவுட் இதெல்லாம் இதுக்கு ஆப்ஷன் படிச்சிட்டு b who are the economists credited with pioneering national income accounting யார் Simon Kuznetsov and Richard Stones தான next if a country has the following economic data GDP MP 2000 billion indirect taxes 250 billion and subsidies 100 billion what is GDP at factor cost just என்ன பண்ணு indirect taxes minus பண்ணு subsidy add பண்ணு இல்லையா 2000 minus 250 plus 100 பண்ணினா 1850 வரும் 1850 billion is the right option next if the APS of a household is 0.4 APS equal to 0.5 and the total income is 25000 what is the total saving கேட்டிருக்கா சோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் APS எப்பறா வரும் APS equal to savings divided by income டா ஆல்ரெடி given 0.4 is equal to savings கேட்டிருக்கா income எவ்வளோடா 25000 டா இப்போ என்ன பண்ணா போதும் 25000 into 0.4 பண்ணா போதும் get the 10000 as the savings very simple next refer to the following data sales வந்து 1000 crores and depreciation 70 crores opening stock 100 crores closing stock 90 crores GST 100 crores intermediate consumption 440 crores GVA at MP கேட்டிருக்கான் MP கேட்டனால நீ என்ன பண்ண தேவையில்லை நீ போய் GST னு எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை because GST is an indirect tax அவன் கேட்டிருக்கிறது MP அவனும் factor cost கேட்கவே இல்லை clear and moreover if there are any subsidies also that can be ignored because he is asking us the GVA MP ஓகேவா இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ output minus intermediate consumption பண்ணுவீங்க output is nothing but what sales plus closing stock நம்ம இப்போ sales எவ்வளவு இருக்கு 1000 crores இருக்கு so change in stock எவ்வளவு வரும் closing stock minus opening stock closing stock எவ்வளவு கொடுத்திருக்கா 90 opening stock எவ்வளவு 100 so 90 minus 100 பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு வரும் minus 10 வரும் so minus 10 minus intermediate consumption எவ்வளவுடா 440
ஸோ இப்போ நீ பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க 1000 minus 10 minus 440 பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, you'll get 550 crores. CD is the red option here. Next, which item is not included when calculating national income using the income method? Using the income method which is not included, compensation of employees வருமா, mixed income of self-employed வருமா, rent, interest paid on consumption loans ஆ? இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் கன்சம்ஷன் லோன்ஸ் எப்போ வரும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் என்ன சொல்லியிருக்கேன், ப்ரொடக்டிவ் லோன்ஸ் தானே வரும். ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் ரெட் ஆப்ஷன் ஹியர், விச் இஸ் நாட்னு தான் சொல்லியிருக்கான். நாட்னாலே நம்ம நெகட்டிவ் தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், கால்குலேட் ரியல் ஜிடிபி இஃப் நாமினல் ஜிடிபி இஸ் 450. ஓகே, ரியல் ஜிடிபி கேட்டிருக்கான், நம்மளுக்கு பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கான், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 120. ஸோ 120 நம்ம இப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ரியல் ஜிடிபி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரியல் ஜிடிபி, நாமினல் ஜிடிபி டிவைட் பை ரியல் ஜிடிபி இன்டூ 100 ஈக்குவல் டு த என்னது ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர். நம்ம ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் கொடுத்துருக்கான், நத்திங் பட் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ். இப்போ நீ என்ன பண்ணுவ? ஓகே, வெரி சிம்பிள்டா, வெரி சிம்பிள். ஓகே, 450 divided by 1.2 பண்ணின்னு வச்சுக்கோங்க, you will get the answer. How much? 370 டா. அது எப்படி சார் வந்துச்சு? மறுபடியும் சொல்றேன், 100 divided by 120 divided by 100 எவ்வளோ? 1.2. ஸோ இந்த 1.2 இந்த பக்கம் கொண்டு வா, ரியல் ஜிடிபி இந்த பக்கம் கொண்டு வா, you will get the 375 answer. Next, 64 particulars என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் 2500, மிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு 1500, ரெண்ட் 680, ப்ராஃபிட் 720, இன்ட்ரெஸ்ட் 1100, நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் 400, கன்சம்ப்ஷன் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் கேபிட்டல் எவ்வளோ? 300, காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்ஸ் 1000, ஜிடிபி எம்பி கேட்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க 2500. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் இன்க்ளூட்ஸ் வாட்டா, ரெண்ட், ப்ராஃபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ப்ரொடக்டிவ் லோன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்துருமா வராதா? ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து வச்சுப்பாரு. 680 plus 720 plus 1100 பண்ணுவார், you will get the 2500. 680 plus 720 plus 1100 which is equal to 2500. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நிறைய பேர் உட்காந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு தெரியும் ஆன்சர். ஸோ இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது நமக்கு 2500 வருது. இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆட் பண்ணணுமா, ப்ளஸ் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்ஸ் ஆட் பண்ணணுமா, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் டிப்ரிஷியேஷன் ஆட் பண்ணணுமா, ப்ளஸ் எவ்வளோ 300 பண்ணினா போதும், உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ ஓகே, 2500 ப்ளஸ் 1500 ப்ளஸ் 1000 ப்ளஸ் 300 ப்ளஸ் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நத்திங் பட் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருக்குன்னா நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸுமே அதில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். கரெக்டாக? ப்ளஸ் 400, you will get 5700 is the right option. கிளியரா? நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் எப்போ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? எம்பிலிருந்து ஃபேக்டர் காஸ்ட் போகும்போது தானே. பட் நம்ம நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் மைனஸ் தான் பண்ணுவோம், இப்போ ப்ளஸ் தானே பண்ணிருக்கோம், அப்போ எம்பி தானே வரும். கிளியரா? புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 65 பர்டிகுலர் ஆஸ் அபோவ் ஜிடிபி எஃப்சி கேட்டிருக்கான். வெரி சிம்பிள்டா. இப்போ என்ன பண்ண தேவையில்ல, 400 ஆட் பண்ண தேவையில்ல, ஜஸ்ட் 5700 400 எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கோ, 5300 வரும். வெரி சிம்பிள் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், ஆப்ரேட்டிங் சர்ப்ளஸ் இன்க்ளூட்ஸ், பாத்தியா கேட்டிருக்கா, பாத்தியா? எவ்வளோ? ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், அப்புறம் வேற என்ன வரும்? ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராஃபிட். கரெக்டா? இதானே வரும். நெக்ஸ்ட், நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் த எக்கனாமி விச் இஸ் எய்தர் கன்சியூம்ட் ஆர் சேவ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த என்னது? அது அக்ரிகேட் சப்ளை தானே. எய்தர் கன்சியூம்ட் ஆர் என்னதுப்பா? ஏஎஸ் தானேப்பா. ஏடி என்னப்பா? சி பிளஸ் ஐ தானேப்பா. ஸோ அப்போ ஏஎஸ் என்னப்பா? சி பிளஸ் எஸ் தானேப்பா. ஓகேவா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட், giving the saving function is equal to minus 20 plus 0.5y and autonomous investment I equal to 100, what is the consumption னு கேட்டிருக்கான். சி கேட்டிருக்கான்ப்பா. ஸோ சி கேட்டிருக்கான். சி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா, we already know that c plus i equal to c plus s. கரெக்டாக? நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சி, நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயும் எஸ்ஸும் கொடுத்துருக்கான். ஆல்ரெடி we know that i equal to s. கரெக்டாக? i equal to s. நம்ம அப்போ என்ன பண்ணணும்? i equal to s தான் நம்மளால் பண்ண முடியும். நத்திங் பட் 100 that is equal to minus 20 plus 0.5y. கரெக்டா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்? we can find out the income. இன்கம் வச்சு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சம்ஷனை கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் வெரி சிம்பிள். இப்போ பாரு, 100லேருந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம். ஸோ 100 120 minus 20 பார்க்க போனால் 120, that is equal to 0.5y. ஸோ இப்போ y வச்சுக்கோ, 120 divided by 0.5 பண்ணு, you will get it y is equal to 240. எடுத்தோன்னா 240 போடுவா பாரு. ஸோ 240 சார், ரைட் ஆப்ஷன். கரெக்டாக? அவ்வளோதான், பிடிங்கிட்டு போயிடும் அட்டெம்ப்ட். ஓகே, இப்போ நமக்கு 240 எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். y is equal to 240 தான் தெரியும். ஆனால் அவன் கேட்டது சீடா. அண்ட் ஆல்ரெடி we know that c plus i is equal to இன்கமா. ஸோ y 240 வந்துருச்சு. i எவ்வளோன்னு தெரியும், எவ்வளோ? 100. நம்ம சியை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 240 minus 100 பண்ணும்போது 140 வரதான் நம்மளுக்கு சி. ஓகேவா? ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் வந்து முதல் எடுத்தோம் ஆப்ஷனாக கொடுத்து வச்சிருப்போம். முதல் ஆப்ஷனாக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தா, பட் we need the second step answer. ஓகேவா? கிளியரா? நெக்ஸ்ட், which of the following factor of production is not included in the national income? following factor of production சொல்லியிருக்கான். pensions of retired workers, அதுக்கடுத்து wages of laborers, employees contribution to provident fund, interest on loan available for productive services. நாட்டுன்னு சொல்லியிருக்கான். டே, நேஷனல் இன்கம்ல என்னடா வராது? நேஷனல் இன்கம்ல பென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரீடையர்டு ஒர்க்கர்ஸ் வரவே வராதுலடா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டோட்டல் ஃபேக்டர் இன்கம் ஏர்ன்டு தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஃபேக்டர் இன்கம்ல என்ன வரும்? வேஜஸ் ஆஃப் லேபர்ஸ் வரும், எம்ப்ளாய்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட் வரும், அது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ப்ரொடக்டிவ் சர்வீஸ் வரும். ஏ வராது. பென்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரீடையர்டு ஒர்க்கர்ஸ் வராது. நெக்ஸ்ட், இஃப் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம் இஸ் 0.6 அண்ட் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு இம்போர்ட், ஓகே, எம்பிசி கொடுத்துட்டான் 0.6, எம்பிஎம் கொடுத்துட்டான் 0.04. இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன ஞாபகம் வருது? ஃபாரின் ட்ரேட் மல்டிப்ளையர் தான் ஞாபகம் வருது. ஃபாரின் ட்ரேட் மல்டிப்ளையர் என்ன ஃபார்முலா பண்ணுவோம் நம்ம? 1/MP plus MPM. ஸோ நம்மளுக்கு எம்பிசி இருக்குது. எம்பிசி வச்சு நம்மளால் எம்பிஎஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். 1 minus B பண்ணால் நமக்கு எம்பிஎஸ் வரும். 1 minus B எவ்வளோ? 0.6. அப்போ எம்பிஎஸ் எவ்வளோ? 0.4. ஸோ 0.4 plus 0.04 1 divided by, அப்போ என்ன வரும்? 1 divided by 0.44 பண்ணினா you will get 2.27, 2.27. So B is the right option here. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், if net factor income from abroad is negative,
அப்போ ஜிடிபி எம்பி will be greater than the ஜிஎன்பி எம்பி. அதை மட்டும் நீ கண்டுபிடிச்சா போதும். ஜிஎன்பி எம்பி would be smaller than ஜிடிபி எம்பி. ஆமா, அது வந்து கரெக்ட் தானே, எப்படி வேணா நம்ம சொல்லலாம்ல. நெக்ஸ்ட், all of the following are included in government final consumption expenditure except final consumption expenditure எதுல வராது, transfer payments வராது. expenditures and pensions எப்படி வரும், வரவே வராது. that is a transfer payment. health care வரும், education வரும், defense வரும். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட், an autonomous increase in imports has dash effect on equilibrium income. contractionary, நமக்கு இம்போர்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன ஒரு contractionary effect தான வரும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? so next, in national accounts which of the following is considered an economic bad excluded from GDP? economic bad என்னடா, voluntary services rent from self owned rent from self owned houses consumption of fixed capital கிடையவே கிடையாது. traffic congestion தான் நமக்கு economic bad. so next question போலாமா? so the difference between market price and factor cost for an aggregate like GDP is என்ன சொல்றா, the difference between market price and factor cost for an aggregate like GDP is என்னடா, net exports so என்ன வரும், net indirect taxes minus subsidy தான் வரும். கரெக்டா? ஸோ நெக்ஸ்ட், there is an increase in the national income by 2000 crores டா, அதாவது change in income that is equal to 2000. when there is an increase in investment by change in 1600. MPC கேட்டிருக்கான். MPC எப்படி கண்டுபிடிப்ப, change in income 2000 divided by 1600 பண்ணினா you will get to 1.25. so k is equal to 1.25 டா. so when k is equal to 1.25 divided by 1 minus b பண்ணி வெச்சுக்கோ, 1.25 that is equal to 1 divided by 1 minus b பண்ணி வெச்சுக்கோ. உனக்கு இது ஃபர்தரா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வெச்சுக்கோ, 1.25 minus 1.25 b that is equal to 1. அப்படி இந்த பக்கம் கொண்டு பண்ணி வெச்சுக்கோ, இது என்னவா மாறும், minus 1.25 b is equal to minus 1 minus என்னவா வரும்டா, நமக்கு minus 0.25 மாறும். ஓகே, so அப்போ minus minus gets cancelled. okay, now 0.25 divided by 1.25 பண்ணீங்கன்னா you will get to 0.2 as the value da. so c is the reduction here da. okay வா? next, from the following schedule income, okay, in crore, consumption in crore கொடுத்திருக்கான். okay, now இதுல எது okay, income y எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா 0 இருக்கும்போது consumption 100, அதே 100 இருக்கும்போது இங்க 150, 200 இருக்கும்போது 225, 300 இருக்கும்போது 300, 400 இருக்கும்போது 375, 500 இருக்கும்போது 400. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், calculate the MPC to marginal propensity to consume when the income changes from 300 to 400. 300 to 400 பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்கான், B ஓட வேல்யூ கேட்டிருக்கான். கிளியரா? எங்க 3ல எங்கடாது 300 to 400, 300 to 400 போகும்போது அது எப்படி கண்டுபிடிப்பேன், MPC எப்படி கண்டுபிடிப்பேன், change in consumption divided by change in income. change in consumption எவ்வளோப்பா, 75 divided by 100 எவ்வளோப்பா, 0.75. so 0.75 is the right answer. next, from the following schedule y is equal to, அதே டேட்டா தானா, கிடையாது, இது வந்து இதுவும் அதே டேட்டா தான். ஓகே, ஸோ calculate the average propensity to save when the income is at 500 crores. கன்சம்ஷன் இவ்வளோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ சேவிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்குமா இருக்காதா? ஸோ இங்கே வந்து டிஸ்சேவிங்ஸ் தான், -100, இங்கே -50, இங்கே எவ்வளோ 2 -25, இங்கே எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 0, இங்கே எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 25, இங்கே எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 100. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்கான், 500 crores ஏபிஎஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கான். ஸோ ஏபிஎஸ் எப்படா வரும், எஸ் டிவைடட் பை ஒய் வருமா? அப்போ 500 100 டிவைடட் பை 500 பண்ணினா எவ்வளோடா வரும், எவ்வளோ வரும், 0.2 வரும். கரெக்டா? 100 divided by 500 பண்ணா you get 0.2. next, which of the following pair of component is common to all sector models of the economy? எல்லா செக்டர்லயும் என்னடா காமன் இருக்கும், ஹவுஸ் இருக்கும் plus homes இருக்கும். search for it, households and firms, C is the right option. next, calculate the amount of subsidies when the national income is 4500. national income னா என்னது, NNP-FC. okay, that is equal to NNP-MP is 4800. so NNP-MP கொடுத்திருக்கான் மைனஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், net indirect taxes பண்ணுவோமா? net indirect taxes னா என்னது, indirect taxes minus subsidy. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன கொடுத்துட்டான், நம்மளுக்கு NNP-FC கொடுத்துட்டான் எவ்வளோ 4500, இங்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துட்டான் 4800. நம்மளுக்கு இங்கே என்ன இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் தான் பெண்டிங் இருக்குது. இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் எவ்வளோன்னு சொல்கிறா 350 crores. ஒன்றும் இல்லை, நீ NNP-FC வரணும்னு வச்சுக்கோய, NNP-FC எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் வாட், நெட் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸா, தட் நீட் டு பி ஆடட். அப்போ நீ அதை ஆட் பண்ணினா 4500 ப்ளஸ் 350 உனக்கு 4850 வருது. ஆக்சுவலாக இந்த 4850 நம்ம சப்சிடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோமா இல்லையா? ஸோ சப்சிடி நம்மளுக்கு 50 ஆட் பண்ணனால தானே வந்திருக்கு. ஆல்ரெடி NNP-MP ப்ளஸ் நீ சப்சிடி பண்ணுவேன், மைனஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு எவ்வளோ வந்து 4850 அண்ட் NNP-MP இஸ் பீங் 4800 which excludes சப்சிடி. அப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ 50 crores. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் ஹியர். நெக்ஸ்ட்டா அவ்வளோதான் முடிய போகுது. From the given option select the method that measures national income through a summation of factor incomes paid out by all production units within the domestic territory of a country such as wages, salaries, rent. இது என்னடா மெத்தட், எக்ஸெப்ஷன் சப்ட்ராக்ஷன், இது என்னடா மெத்தட், இன்கம் மெத்தட் தானே. நெக்ஸ்ட் போலாமா? So the next question, considering the real GDP to be 4500, nominal GDP 6750 crore, calculate the GDP deflate. Very simple, 6750 divided by 4500 into 100 பண்ணா you will get 150 da. So A is the right option here. Next, calculate the NNP at MP when the NNP at FC is 15000 crores, indirect taxes 450 and
direct taxes 175 crore and subsidies are 250 crore. நமக்கு direct tax ஓட சம்பந்தமே கிடையாது. ஏன்னா because we are finding out what the NNP at MP. NNP at MP வரணும்னு வெச்சுக்கோங்க. உனக்கு factor cost ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டான். 15,000 crores னு சொல்லிட்டான். So indirect taxesலாம் exclude ஆயி தான் அது வந்திருக்கும். So அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? indirect taxes ஆட் பண்ணிக்கணும். எவ்வளோ indirect taxes எவ்வளோ 450 and subsidies என்ன பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் -250 பண்ணின்னு வெச்சுக்கோங்க you get 15,200 option B is the right option here. Next calculate the equilibrium level of income. Equilibrium level of income னா என்ன y கேட்டிருக்கான். If the saving function is denoted by -20 plus 0.25y and autonomous investment I equal to 100 crores. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் c plus I equal to c plus s ன்னு தெரியும். c gets cancelled I equal to s. அந்த ஈக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இப்ப சால்வ் பண்றோம். ஓகேவா? I is equal to 100 that is equal to -20 plus 0.25y. So further நீ simplify பண்ணனும்னா என்ன ஆகும் கேட்டினா 120 divided by 0.25 வரும். So 120 divided by 0.25 பண்ணி வெச்சுக்கோங்க you will get 480 crores. Option C is the right option here. Next, national income is calculated as the consolidation of production of each industry after reducing the intermediate purchases from all other industry in which of the following method? Industrial origin method is nothing but what? Another method, another name for what? Value added. Already நம்ம சொல்லியிருந்தோம். Next, in economics what distinguishes between national and domestic with regards to nation ko domestic enada NFI edana. So net factor income from abroad. Okay, next, the condition for national income equilibrium can be expressed through which of the following? C plus I equal to C plus S. Correct dana? So next question da, which of the following statements correctly explains the relationship between MPC, MPS and the value of investment multiplier? Already நமக்கு இது தெரியும். MPC, MPS investment multiplier combined ஆ டப்பா மாதிரி போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம்ல. When the MPC increases, investment multiplier increases. When the MPC decreases, investment multiplier also decreases. When the MPC decreases, MPS increases. If MPS increases, investment multiplier decreases. If MPC decreases and then MPS என்ன ஆகும்? If MPC decrease ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோ MPS increase ஆகும். அதே MPC increase ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கோ MPS decrease ஆகும். MPS decrease ஆகும்போது investment multiplier increase ஆகும். So இத நான் டப்பாவா போட்டு வச்சிருந்தேன். Higher the MPS, more will be the value of investment multiplier. That is true. Which of the following statements correctly? அதே அடுத்து கொடுத்திருக்க மாதிரி. Higher the MPS, more will be the value of எப்பறா சேவிங்ஸ் அதிகமான இன்வெஸ்ட்மென்ட் எப்பறா அதிகமாகும்? No, கிடையவே கிடையாது. So option B கிடையாது. Lower the MPS, more will be the value of investment. கிடையவும் கிடையாது. MPC increase தான் ஆகணும். Next, lower the MPS, less will be the value of investment. MPS குறைஞ்சிச்சுனா investment multiplier அதிகமாகும். கரெக்ட்டா? Next, while determining the national income, the income which is not spent on recently produced consumption goods and services may be referred to as dash out of the income stream. நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் மேலே நம்மளோட இன்கம் ஸ்பெண்ட் ஆகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then it is said to be what? லீக்கேஜ். கரெக்டா? முடிஞ்சு போச்சா? With this we have completed the previous 6 attempts MCQs. சிம்பிளா தானே இருக்கு. ஏதாவது ஒன்று காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சா? இங்க இருந்த क्वेश्चनல ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸா இருந்துச்சா? nothing is being complex. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? So with this we have successfully completed the chapter number 6 as well as the chapter number 5. Then now we'll move to the next chapter which is public finance and thereby followed by every chapters. Okay? So listen da. Next chapter public finance. So far நம்ம என்னென்ன முடிச்சிருக்கோம்னு கேட்டிங்கன்னா determination of national income, price determination, theory of demand and supply, theory of production cost. Okay, so இந்த chaptersலாம் முடிச்சிருக்கோம் and then we have also completed public finance, nature and scope. Okay, still we have left with only 4 chapters da. So இது வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணதுல எவ்வளவு மார்க் நமக்கு வந்துருச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா on an average 14.8 plus 12.2 எவ்வளோடா வரும்? 14.8. So அங்கே நமக்கு எவ்வளவு வந்துருச்சு? 27 மார்க்ஸ் வந்துருச்சு. Again 27 plus 2 எவ்வளவு? 39. 39 plus 11 எவ்வளவு? 50 டா. 39 plus 11 50. 50 plus 10 எவ்வளோ? 60 marks. So far நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 60 marks கவர் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? Okay, with respect to the previous 6 attempts questions as well. Right? Now, moving to the next chapter னு கேட்டிங்கன்னா the next chapter which is public finance டா. ஓகேவா? So இந்த public financeல 4 units இருக்கு and roughly the public financeல இருந்து நமக்கு எவ்வளவு questions வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 10 questions வருது roughly. And then இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், இந்த previous 6 attempts வெச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க, there are like around எவ்வளோனா 60 questions and ஏதோ ஒரு attempt மட்டும் ஒரு question அதிகமாக கேட்டிருக்கா. So there will be 61 questions. அந்த 61 questionsல easy 15, 39 medium question, 7 தான் டஃப்பான question. And ஜெனரலா சொன்னா அந்த 7மே டஃபா இருக்காது. அப்ப attempt ஒன்று வச்சாலும் 9 question வந்து on an average நம்ம answerable தான் வருது. So why do we need to skip that 9 questions, right? So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, so இந்த 4 யூனிட்டையுமே நம்ம டக்கு ரிவைஸ் பண்ண போறோம். பெருசால இதுல இன்டெப்தா நீ ப்ராப்ளம் சால்விங் மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகேவா? So very simple தான். So shall we start with the chapter number 7 unit 1 ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So இதுல chapter number 7 என்னடா? public finance. இதுல unit number 1 என்னடா? physical function, center and state finance. So physical function, center and state finance. இந்த யூனிட்ல நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, introduction, what government does and what are the 3 macro goals and the role of government, allocation function, redistribution, stabilization and center and state finance. இந்த center and state financeல எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா காமனா ஒரு क्वेश्चन எப்பயுமே கேட்றுவான். சோ அதனால நீ இத ஸ்கிப்பே பண்ண கூடாது. அதுலயுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் பேஸ்டா தான் கேட்பா. அந்த ஆர்டிகல் என்ன, அந்த இயர் என்ன, சோ இந்த மாதிரி தான் நம்மள்ட்ட ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்பா. அதனால நம்ம அதை மட்டும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு once or twice ரிப்பீட்டடா அதை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். Now, sir, first of all, இந்த public finance yes sir நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம்னு கேட்டிங்கன்னா, they already very you know that very simple டா. நீ நேஷனல் இன்கம்ல என்ன சொன்னாரு கிங்ஸ், ஒரு எகனாமி தானே சரி பண்ணிக்க முடியாது. சோ someone has to intervene னா யார்டா அது இன்டர்வெயின் பண்ணுவா?
யார் இன்டர்வென் பண்ணுவா? இந்த பப்ளிக். ஓகே, சோ இந்த பப்ளிக்காக யார் இன்டர்வென் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா the government. சோ அந்த கவர்மெண்டோட இன்டர்வென்ஷன் தான் இந்த ஹோல் சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த கவர்மெண்ட் என்னென்னலாம் நம்மளுக்கு பண்ண போகுது, என்னென்னலாம் அது சரி பண்ணும், அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ்ல எப்படி எவால்வ் ஆகுது, the process of budget making, so what policies they do come up with, what are the like monetary policies, what are the physical policies and how do they function அப்படிங்கறத நம்ம இந்த சாப்டர்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஏன்? because king சொன்னார்ல someone has to intervene. that someone யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா that is nothing but the government. clear-ஆ புரிஞ்சுதா? Now, what governments are for? So, every nation's government carries important economic functions. True, even where markets are the basic allocation mechanism, its size and scope grew much larger over recent decades. ஏன்னா மார்க்கெட் நமக்கு வளர வரல தன்னைத்தானே பிரைஸ் மெக்கானிசம் அலோகேட் பண்ணிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிபிள் கிடையாது. So, the primary goal is to promote the general welfare of the society. கவர்மெண்டோட என்னடா general welfare of the society ப்ரோமோட் பண்றதா. What a government does or leaves undone shapes economic performance. So அவங்க பண்றத பொறுத்து நம்ம economic performance shape ஆகுது. Next, and the quality of the life of its citizens சொல்றாங்க. Okay, now what government actually runs ன்னு கேட்டிங்கன்னா raises money da, incurs expenditure, consumes goods and services, borrows money, employs people, property rights, rules and regulations, policies for all life. So இதெல்லாமே government வந்து operation by operation, one by one அவங்க பண்றது தான். Okay, many rules are imposed yet some matters go unrelated. Okay, private producers supply most goods, yet certain goods come exclusively from government தான். So for a variety of reasons, a state should accomplish some activities, not others. எல்லாமே கிடையாது, சில activities government எடுத்து பண்ணியே ஆகணும். So அவங்களோட ஒரு 3 மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கனாமிக் growth தான், அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஜாப்ஸ் ஃபார் ஆல் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தானே எல்லாத்துக்கும் இன்கம் இருந்தால் தானே எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கும், ஸோ அவங்க லைவ்லிஹுட்டை பார்த்துக்க முடியும். நெக்ஸ்ட், ஸ்டேபிள் பிரைசஸ், எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம பிரைஸ் மெக்கானிசம் கீழே விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரைஸ் தன்ன பாட்டுக்கு அது வாட் எலிவேட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. விச் மஸ்ட் பி accessible to all the people அப்படிங்கறக்காக ஸ்டேபிள் prices, high employment, jobs for all, economic growth. So these are the 3 macroeconomic goals da. Economic growth என்ன சொல்றா, real GDP, ஓகேவா, அது என்ன பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். High employment, unemployment cost to society the output never produced, so it ensures higher income and higher output. Next என்ன சொல்றா, stable price levels, inflation இருக்கலாம், deflation இருக்கலாம், recession இருக்கலாம், depression இருக்கலாம், அந்த business cycle அந்த cyclical எல்லாம் வந்ததுமே ஸ்டேபிள் பண்றது யாருப்பா, இந்த கவர்மெண்ட் தான். So what stability buys னு கேட்டிங்கன்னா prolonged inflation and deflations are avoided, activity and employment can then stay high. Okay, so the government does not expect the economy to run itself. It intervenes to direct activity in a particular directions. The belief in the system and the state exists to improve well-being of households. Well-being of households தான் இவங்களோட மோட்டிவே. ஓகேவா, ஸோ 3 மேக்ரோ எக்கனாமிக் கோல்ஸ் என்னடா, எக்கனாமிக் growth, ஹை எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஸ்டேபிள் பிரைசஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட், த ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இன் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, as there is unlimited wants, நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது, லிமிடெட் ரிசோர்சஸ் தான் இருக்கு, அண்ட் டியூ டு தட் ஸ்கேர்சிட்டி அரைசஸ், அண்ட் டியூ டு தட் இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் மட்டும் கிடையாது, எல்லா எக்கனாமிக் சிஸ்டம்லயும் இருக்கிறது தான். ஓகேவா, ஸோ த பேசிக் ப்ராப்ளம் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்கேர்சிட்டி தான். அதை தான் இங்கே மறுபடியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கேபிட்டலிசம் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலிசம்ல மார்க்கெட் அலோன், நத்திங் பட் த பிரைஸ் மெக்கானிசம். சோஷியலிஸ்டிக்ல த கவர்மெண்ட் அலோன். மிக்ஸ்ட் எக்கனாமில போத் அட் த சேம் டைம் தே வில் டிசைட் வாட் டு ப்ரொடியூஸ், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ், வாட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர் டு பி மேட் ஃபார் ஃபியூச்சர் growth எல்லாமே அவங்க தான் டிசைட் பண்ணிப்பாங்க. கிளியரா? நவ் ஆடம் ஸ்மித் வராரு. ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆடம் ஸ்மித் early economist who backed free markets was a bold advocate of free markets. He wanted minimal government activity, limited but well defined. இவர் என்னென்ன இன்வால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, நேஷனல் டிஃபென்ஸ், a system of justice, public institutions and works. சார் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, guarding the nation against external violence and invention. அது சிஸ்டம் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் இன்டர்னல் லா அண்ட் ஆர்டர், ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன், ரோட்ஸ், பிரிட்ஜஸ், கேனல்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஸோ நேஷனல் டிஃபென்ஸ், a system of justice, public institution works. இதான் என்ன சொன்னாரு ஆடம் ஸ்மித், கவர்மெண்டோட மினிமல் இன்டர்வென்ஷன் சொல்லியிருந்தாரு. கரெக்டா? நவ் இட் ஸ்மித்ஸ் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் ஃபார் கவர்மெண்ட். அதுதான் அந்த இது. Next, since the 1930s, after the Great Depression, அப்பதான் நமக்கு ஜான் மெய்னார்ட் கீன்ஸ் என்ன சொன்னாரு, கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இருந்தே ஆகணும்னு சொன்னாரு. So the traditional functions were supplemented with economic functions. Traditional functions were supplemented with the economic functions. What a state does economically, also called physical functions. கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து கவர்மெண்ட் மெஜாரிட்டி சில விஷயங்கள் எடுத்து பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸை ரிப்ளேஸ் பண்றது இந்த எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன், we call it as physical functions. Government work done through money or the public finance function. நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கின பணத்தையே நம்மளுக்காக அவங்க செலவழிக்கிறது தான். So countries differ on the nature and extent of intervention. All agree government must play a major role, always influencing the economy positively. எல்லாரும் என்ன அக்ரி பண்ணாங்கன்னா லாஸ்ட், ஸோ கவர்மெண்ட் மேஜரா என்ன பண்ணி ஆகணும், ஆக்டிவிட்டி எடுத்ததாகணும், இன்டர்வின் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுதான் நம்மளுக்கு எக்கனாமியை பாசிட்டிவா லீட் பண்ணுங்கிறது அவங்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க. கிளியரா? நவ் இதை யார் இன்னும் கொஞ்சம் கிரேட்டா எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிச்சர்ட் முஸ்கிரேவ்டா. ரிச்சர்ட் முஸ்கிரேவ் இவர் 3 batch ஆஃப் டாக்ஸானமின்னு சொல்லி வந்திருப்பாரு. 3 batch ஆஃப் டாக்ஸானமின்னு சொல்லிட்டு ரிச்சர்ட் எக்கனாமிஸ்ட் ஹூ மேப்ட் தி ஸ்டேட்ஸ் ஒர்க், the theory of public finance 1959 இவர் தான் புக் எழுதினார். என்னது theory of public finance. so 3 branch of taxonomy ரிச்சர்ட் முஸ்கிரேவ் தான் கொடுத்தாரு. ஓகே, now அதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 3 விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் தான். efficiency is the aim. ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் என்ன சொல்றாரு இவரு, efficiency is the aim. income redistribution என்ன சொல்றாரு, fairness is the aim. macro stabilizationல price stability is the aim. efficiency is the aim and then fairness is the aim, price stability is the aim. இதுதான் 3
பிரான்ச் ஆஃப் டாக்ஸானமின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு 3 branches ஆஃப் கவர்மெண்ட் சொல்லி ரிச்சர்ட் முஸ்கிரேவ் கவர்மெண்ட் இதுல எல்லாத்துலயுமே இன்டர்வியூ ஆகணும். அலோகேஷன் ஃபங்க்ஷன், ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நம்மளுக்கு இதுல மைக்ரோ எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அலோகேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் primarily microeconomic. Allocations correct the sources of inefficiency. Distribution keeps wealth and income fairly shared. ஆனா macroeconomic என்னது? Stabilization function தான். Stabilization is the macroeconomic one. It holds monetary policy and physical policy, also macroeconomic stability and economic growth and high employment with price stability. So allocation, redistribution, microeconomic functions, stabilization the macroeconomic. Okay, clear up? புரிஞ்சுதா? Now we'll move to this 3 function one by one. First என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா allocation function. இந்த allocation function என்ன சொல்றோம்? Resource allocation. How resources, the factors of production, நமக்கு already தெரியல, go to the various uses. It tells how much of each goods gets produced. நம்ம already இத சொல்லிருப்போம். allocation function நம்ம சொல்லிருப்போம். இது ஏன் கிரிட்டிக்கல்னு கேட்டீங்கன்னா society resources are limited and its wants are unlimited. Any given resource carries many alternative uses. அது எதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம already discuss பண்ணிருப்போம். the same அதே தான்டா. ஓகே, இங்க what resource allocation means னு கேட்டீங்கன்னா economic efficiency, least waste ல best use of means. நீ குறைஞ்சபட்ச waste ல அதிகமா உன்னோட wants நீ satisfy பண்ற மாதிரி பாத்துக்கணும். All resources serve each person in the best way possible. Next என்ன சொல்றா? Allocative efficiency, output worth most to society. Limited resources make the goods that maximize the value to society. நீ limited resourceல அந்த goods வச்சு நீ என்ன பண்ணணும்? சொசைட்டியோட wants maximize பண்ணணும். ஓகேவா? Now the largest possible output from existing resources and technology, அதான் சொல்றோம் allocative efficiency and economic efficiency. What are the resource allocation means என்னடா? allocative efficiency, economic efficiency. clear ஆ புரிஞ்சுதா? Now private sector already certain allocations பண்ணிட்டு இருக்கு. அதை தாண்டி state allocation என்ன பண்ணுங்கிறது நம்ம இப்போ one by one பார்ப்போம். now clear ஆ? private sector allocation என்ன சொல்றா? market supply and demand set it. கரெக்ட் தான? market supply னா என்னது? price mechanism இத பேஸ் பண்ணி தான் demand set ஆகுது. next, so does the price mechanism. consumer sovereignty drives it, so does the producer's profit motive அப்படினு சொல்றான். அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். state allocation என்ன சொல்றா? done through governmental budgeting, both revenue and expenditure activities. in the real world both market and government decide. இதான் state function. now இதே தாண்டி why do the market fail and what a failure looks like னு கேட்டிங்கன்னா, does the market produce enough of it? எல்லாத்தையும் market வந்து enough produce பண்ணாது. yes, only the private goods. no, பப்ளிக் அண்ட் மெரிட் கூட்ஸ் வந்து பிரைவேட் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அதுல அவனுக்கு லாபம் இருக்கு அதுல. சோ என்ன கேக்குறான்? does the market produce enough of it ன்னு கேட்டா மார்க்கெட் கையில விட்டா எல்லாத்தையும் கிடையாது. only it provides the private goods, not the public and merit goods. so என்ன சார் private goods ன்னு கேட்டிங்கன்னா, private goods are sufficiently provided by the market. அதாவது நம்ம வாங்கணும்னு நினைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமேடா. பட் ஆனால் நம்ம பொது நலத்துக்காக ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான் பப்ளிக் கூட்ஸ் which can be accessible for everyone. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, வீதியில் தெருவிளக்கு எல்லாமே நம்ம ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சேலத்தில் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஏற்காடு அடி வர முடியும். நம்ம எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் வைக்கணும்னு நினைச்சா ஒரு இண்டிவிஜுவலால முடியுமான்னு கேட்டா ஒரு இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண வரமாட்டான். அதே வந்து ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, the benefit will be enjoyed by all the people from the Salem bus stand to the Aircut foothills. அப்ப என்ன நடக்கும்? நான் ஏன் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் பண்ணணும்னு நினைப்பா. so he only willing to buy only the private goods which he wants to enjoy. கரெக்ட்டா? அப்ப அவன் தனிப்பட்ட முறையில் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்ல வைக்க மாட்டான். அதை யார் எடுத்து பண்ணணும்? அப்ப ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ்ல நைட் நேரத்துல என்ன நடக்கும்? திருட்டு நடக்கலாம், என்ன வேணா நடக்கலாம், ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய நடக்கலாம். அதனால என்ன பண்ணணும்? இது வந்து பெனிஃபிட் எல்லாருமே அனுபவிக்கிறனால so the public goods, the benefits are enjoyed by everyone. ஓகேவா? the benefits are enjoyed by the everyone. so அது வந்து யார் பண்ணுவா? someone has to step in and someone has to provide the service. so அந்த public goods வந்து மார்க்கெட் கொடுக்காது. கரெக்ட்டா? so no public and merit goods. public goods used in common by everyone and merit goods good for you under bought fall short. so இப்போ merit goods என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒண்ணு இல்ல, இப்போ எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, இது எவ்வளவு ஒரு பிரைவேட் செக்டர் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவான்னு நினைக்கிறீங்க? he won't provide it in a huge quantity. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுல அவன் என்ன லாபம் வருதுன்னு பார்ப்பான். பட் what about the pure people? how do they access for it? so that doesn't give any sense to the private goods. ஓகேவா? சோ அதனால என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? அதுமே யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஸ்டெப் இன் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், இல்ல எஜுகேஷனா இருக்கட்டும், the merit goods need to be provided by someone. so அது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா the government தான். so missing markets, no markets forms at all occur in many situations. இந்த மாதிரி பிரச்சனை பப்ளிக் கூட்ஸ்க்கு மெரிட் கூட்ஸ்க்கு எப்பயுமே வந்து மார்க்கெட் சிஸ்டம் வந்து பதில் கொடுக்காது. மார்க்கெட் சிஸ்டம் only gives solutions to the private goods. so someone has to step in, that is nothing but the government. ஓகேவா? so public and merit goods எதனடா மார்க்கெட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. A market economy malfunctions seriously in several basic respects. So markets generate misallocation of resources. Correct? Efficient allocation is assumed only under perfect competition. Many sellers, nobody sets price. அப்ப price யாருமே செட் பண்ணாத பட்சத்துல மட்டும் தான் perfect competition மட்டும் தான் நம்ம இருக்குன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? It assumes agents choose rationally and markets never are perfectly competitive. We know that markets are never perfectly competitive. Correct? So markets failures, why efficient allocation is hindered னு கேட்டிங்கன்னா, imperfect competition இருக்கு, monopoly power இருக்கு, collective public goods, defense and the like consumed in common by all. அது யாருமே எல்லாத்துக்கும் அனுபவிக்க போறாங்க, அது யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. incomplete market, the right quantity of merit goods, education and health care is missed. and then
common property resources. The environment is overused, each chasing self interest. தனக்கு என்ன கிடைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணு நினைப்பாங்களே தவிர என்வரான்மெண்ட் எல்லாருமே லைக் டீக்ரேடேஷன் தான் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ தனிப்பட்ட முறையில் இதனால எனக்கு என்ன பலன் நினைச்சிட்டு என்வரான்மெண்ட் எக்கடி கெட்டு போனா என்ன அப்படிங்கிற தாட் வரும்போது அப்ப எல்லாத்துக்கும் பலன் அடையுமா? எவன் எக்கடி கெட்டு போனா என்ன, நான் அதிகமாக தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா? அப்ப பொல்யூஷன் அதிகமாக தான் வரும். என் வேஸ்டேஜஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன்? பாண்டோ லேக்கோ இல்ல ரிவர்லயோ எங்களோட போய் கலப்பேன். அதை குடிக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? செத்து போவாங்க. அவ்வளவுதான். ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் இட் பிகாஸ் ஐ அம் ஒன்லி ஹியர் டு தி செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். எனக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னால என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா பொதுநலம் பாதிக்கப்படும். அந்த பொதுநலத்தை யார் அடுத்து சரி பண்ணணும்? Nothing but the government. So market failures, why efficient allocation is hindered னு கேட்டீங்கன்னா again externalities, factory mobility, imperfect information, inequalities. Externalities னா என்ன? நான் பண்ற ஒரு விஷயத்தினால பல பேருக்கு ஒரே நேரத்தில் பாதிப்பு வரும். அதான் இந்த பொல்யூஷன் சொன்னேன்ல. அதுக்கப்புறம் நான் வேஸ்ட்டை கொண்டு போய் கடல்ல மிக்ஸ் பண்றதாகட்டும் இல்ல ரிவர்லயோ லேக்லயோ மிக்ஸ் பண்றதாகட்டும் அதை கன்சியூம் பண்ற பீப்புள் ஆகட்டும் அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்களே. ப்ரொடக்ஷன் ஆர் கன்சம்ஷன் எஃபெக்ட் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஆஸ் பொல்யூஷன் டஸ். லைக் லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ரோட் சைடில் வந்து ஸ்மோக் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காமன் பிளேஸ்ல பப்ளிக் பிளேஸ்ல. ஸோ தட் வில் பி இன்ஹேல்டு பை ஆல் அதர் பீப்புள் இன் தட் ஜோன். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்புகள் நடக்கும். நீ என்ன நினைப்பா? நான் இதை என்ஜாய் பண்றேன்னு நினைப்பேன். ஆனால் அட் த சேம் டைம் விச் வில் அஃபெக்ட் த மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் தேர். ஓகேவா? அதான் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ்னு சொல்றான். ஃபேக்டரி அந்த எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸுமே டூ திங்ஸ் இருக்கும். பாசிட்டிவ் இருக்கும், நெகட்டிவ் இருக்கும். அது போக பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டரி மொபிலிட்டி. ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் கேபிட்டல் cannot shift. It causes unemployment and inefficiency. என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து எல்லா இடத்துல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? சார் நம்மளோட மொபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு ஸ்கில்டு லேபர் தேவைப்படுற இடத்துல நம்மளுக்கு அன்ஸ்கில்டு லேபர் யூஸ் பண்றதுனால நம்மளுக்கு இன்எஃபிஷியன்சி இருக்கலாம். அட் த சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த லேபரோட ஸ்கேர்சிட்டி இருக்கனால இம்மொபைலிட்டிங்கிறனால நம்மளுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இம்பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன நடக்கும்? ஒன் பார்ட்டி மே நாட் விஷ் டு இன்ஃபார்ம் த அதர் ஃபுல்லி. தனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே அடுத்தவங்க சொல்லியிருக்க மாட்டான். அப்போ இம்பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல ஒரு பர்சன் வாங்குற கூட்ஸ்மே அலோகேஷன் ரிசோர்சஸ் கரெக்டாக வாங்குவானான்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது. கரெக்டா? இன்இக்வாலிட்டிஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் வெல்த் எல்லாத்துக்குமே சராசரியாக இன்கம் அண்ட் வெல்த் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்காது. தென் ஹவு டு தே அலோகேட் த ரிசோர்சஸ்? ஓகேவா? கரெக்டா? புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட்டா முஸ்லிம் கால்டு த okay sorry Musgrave called the state and the instrument fulfilling citizens' need and concerns. So public finance ties to the mechanism behind optimal allocation. Government must enter the market to improve the social welfare. So without intervention resources end up misallocated. Society may make too much demerit goods, bad for you, overbought. எதெல்லாம் கெட்டதுக்காக இருக்கோ கெடுதலுக்காக இருக்கோ அதை தான் அவங்க அதிகமாக கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க if the government won't step in. Okay, and too little merit goods. Allocation responsibility means corrective actions when private market fail. Private market எப்பெல்லாம் ஃபெயில் ஆகுதோ அப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் இன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? they need to take the corrective actions. Market failures are the rational for the or the allocative function. இங்க மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்னா என்ன சொல்றோம்? எப்பப்ப மக்களுக்காக பப்ளிக் அந்த இடத்துல மார்க்கெட்ல இருக்க மக்களுக்காக என்ன தேவைப்படுதோ அது என்னைக்கு பூர்த்தியாக போகுதோ எப்ப அவங்க வந்து டிமெரிட் குட்ஸ் அதிகமா வாங்க ஆரம்பிச்சு கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சு மெரிட் குட்ஸ்க்கு லெஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அப்பயும் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். கிளியரா? ஸோ ஹவு கவர்மெண்ட் ஆக்சுவலி இன்டர்வென்ஸ் கேட்டீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் அஸ் goods we cannot make or buy in the market. இப்போ டிஃபென்ஸ் நம்ம மேக் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? நம்ம உருவாக்க முடியுமா? கிடையவே கிடையாது. கரெக்டா? அட் த சேம் டைம் இட் எஸ்டாப்ளிஷ் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அண்ட் என்ஃபோர்சஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் த்ரூ கோர்ட்ஸ். அதனால என்ன பண்றான்? இப்போ ஓனர்ஷிப்னு கொடுக்குறான், ப்ராப்பர்ட்டின்னு கொடுக்குறான், இதுக்கு தான் கோர்ட் வச்சிருக்கான் ஜஸ்டிஸ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால என்ன பண்றோம்? நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அந்த இடத்துல போய் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்றோம். வேர் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் எக்ஸிஸ்ட், prices miss true cost, so government corrects them. ஸோ எக்ஸ்டர்னாலிட்டி இருக்கனால prices misses true costs. அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ் இருக்கு. இப்போ லெட்ஸ் சே ஸ்மோக்கிங் பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. ஸோ தன்னை மட்டும் பாதிக்காம சுத்தி இருக்கவங்களையும் பாதிக்க வைக்குது. அது என்னது? கெடுதலா நல்லதா? கெடுதல் தான். ஸோ கெடுதலுங்கிற பட்சத்தில் அப்போ என்ன நடக்கும்? அவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களோட பாதிப்புகளுக்கான காஸ்ட்டுமே என்ன பண்ணுவாங்க? சோஷியல் காஸ்ட்டுமே which will be included in the what the private cost in the product cost. ஸோ இதுதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் where externality exists, prices misses true cost, so government corrects them. Merit goods greatly beneficial are by and large state provided. Demerit goods are controlled by appropriate policies. அதனால ஒரு லிமிட் வைப்பான். கரெக்டா? in allocation government is a complement not a substitute. allocation government is a complement. இது சேர்ந்ததா ஒரு not a substitute. இவங்க பண்ணாம அவங்க பண்றதெல்லாம் இல்ல. இது சேர்ந்து கூட டுகெதர் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான். ஓகே, the allocation function in budgeting determines whom to tax. யாருக்கு மேல நம்ம வரி செலுத்தணும் and எவ்வளவு தூரம் நம்ம செலுத்தணும். how much revenue is spent and where it goes. எவ்வளவு செலவு பண்றோம். and then the process dividing total resources among various users. The optimum mix of social goods both public and merit. How far the public sector enters the national economy. Moving society resources from private use to public use. Clear-ஆ? So இதுல எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆவாங்க. now allocation instruments என்னடா? டைரக்ட் ப்ரொடக்ஷன், டைரக்டா கவர்மெண்ட் எடுத்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதாட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸ். சோ allocation function கீழ வரதா இந்த என்னது? டைரக்ட் ப்ரொடக்ஷன். கவர்மெண்ட் may produce a good itself, electricity and public transportation services. next price mechanism. it alerts market prices through taxes and subsidies. ஒரு மார்க்கெட் பிரைஸ் எப்படி அலோகேட் இது பண்றான்? through taxes and subsidies. ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும்ல, சொல்லிருக்கோம்ல, பேசிக் பிரைஸ்ல வந்து நமக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ் எப்படி வரும்? by adjusting the taxes and subsidies. Clear? So it works by incentives and disincentives. Concessions go to welfare goods, higher taxes to cigarettes and alcohol. Clear? Legislation and force. A ban on single use plastic goods keeps resources out. Clear? Now அடுத்து competition and merger policies. They affect the structure of industry and commerce. The Competition Act
இந்த இந்தியன் law and competition promotes competition prevents anti competitive activity. யாரா மோனோபோலி ஆகணும் ட்ரை பண்றாங்களா? மோனோபோலி பவர்னு சொன்னமா இல்லையா? மோனோபோலி பவர் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பை காம்படிஷன் மெர்ஜர் பாலிசிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காம்படிஷன் ஆக்ட வச்சு அதெல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க எலிமினேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நிறைய பேர் பிசினஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பெரிய பெரிய பிக் பிசினஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாரும் டுகெதர் மெர்ஜ் ஆகி ஒரே ஒரு மோனோபோலியா மாறிட்டாங்கன்னா they will start ruling the market. So that will also be not allowed by the government. இப்போ ஒரு மோனோபோலியா மாறிட்டு இருக்கானா அந்த ப்ராடக்ட்டுமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிப்பான் ரைட்ஸை எடுத்துப்பான். நெக்ஸ்ட் ரெகுலேட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன சொல்றான்? லைசென்சிங், கண்ட்ரோல்ஸ், மினிமம் வேஜஸ், ஓகே, டைரக்டிவ்ஸ் ஆன் இண்டஸ்ட்ரி லொகேஷன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் எடுத்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாத்துக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்து கொடுக்க மாட்டா, மினிமம் ஒரு மேக்ஸிமம் கேப் லிமிட் வைப்பான், அதுக்கு மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான். நீ ஒருத்தர் எம்ப்ளாய் பண்ற மினிமம் வேஜஸ் கொடுப்பான், இதுக்கு லேபர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ரெமிடிஸ். கவர்மெண்ட் செட்ஸ் லீகல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். இட் மே அடாப்ட் எனி காம்பினேஷன் ஆஃப் பாசிபிள் ரெமிடிஸ். அவங்க தான் அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கே செட் பண்றாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இப்படி தான் எல்லாமே செயல்படணுங்கிறத கரெக்டா. ஸோ அவங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களே மாத்திப்பாங்க. ஓகே, ஸோ மார்க்கெட்ஸ் மிஸ்அலோகேட், ஸோ த ஸ்டேட் கரெக்ட்ஸ் them by taxing, spending, ruling and producing. clear-ஆ புரிஞ்சுதா? so this is all about the allocation function டா. allocation functionல instruments என்னடா இருக்கும்? direct production. அதுவே என்னடா? electricity and public transportation. price mechanism என்ன சொல்றான்டா? through taxes and subsidies. ஓகேவா? legislation force என்ன சொல்றா? ban on single use. okay, competition and merger policies-ல competition act வச்சு பண்ணுவா. regulatory activities-ல licensing, controls, minimum wages, directories on industry allocation. clear-ஆ? now move to the redistribution function டா. why redistribution rises at all னு கேட்டீங்கன்னா okay, economic activity expanded tremendously, rising aggregate output and wealth. அது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். so the problem with it is those gains did not spread. okay, those gains did not spread evenly across households. இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்தியாவோட நேஷனல் இன்கம் அதிகமா இருக்கு, ஆனா அது அதிகமா கான்ட்ரிபியூட் பண்றது யாரு? அம்பானி தான். சோ அப்ப அம்பானி தான் பணக்காரரா இருக்காரே தவிர இங்க இருக்க எல்லாருமே பணக்காரங்களா இருக்குமா? கிடையவே கிடையாதுல. சோ சோஷியலிஸ்ட் ஐடியாலஜி எம்பசைசிங் ஈக்குவாலிட்டி பிரஸ்ட் த ரீடிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ரோல். ஆனா என்ன பண்ணா? அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாடா? he started living higher the tax, whom to tax and what ஆன அங்க டிசைட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல அதிகமா டாக்ஸை போட்டு அவங்கள்ட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி எல்லாத்துக்கும் சமமா பங்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு நினைப்பான். இல்லாதவங்களுக்கு அதிகமா, அதாவது பிலோ பாவர்ட்டி லைன்ல இருந்தா அவங்களுக்கு என்ன பண்றான்? அதிகமா அவங்களுக்கு அரிசி போடுறானா அவங்களுக்கு சலுகைகள் நிறைய கிடைக்குதா? so that is what. okay, why the state must act ன்னு கேட்டீங்கன்னா left to the market income and wealth turns skewed. ஏன்னா நம்ம left to the market ன்னு சொன்னோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணுவான்? மார்க்கெட் பணம் இருக்கிறவனுக்கு மட்டும் தான் ஃபேவரபிளா இருப்பான், பணம் இல்லாதவன்ட்ட ஃபேவரபிளா இருக்க மாட்டான். அவனை அடிச்சு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவான்? ஸ்லேவா தான் வச்சுப்பானே தவிர பணம் இருக்கிறவங்க தான் மார்க்கெட் மெக்கானிசம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். பணம் இல்லாதவன்ட்ட ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சோ அதனால சொல்லுவாங்க கேபிட்டலிஸ்டிக் எகனாமில ரிச் becomes rich, poor become poor. so government intervenes for a socially optimal and egalitarian shared out roughly equally distribution. egalitarian nothing but what? shared out roughly equally, எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா வரமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதா ஸ்டேட்டோட ஆக்ட். ஸ்டேட்னா இங்க யாரு நினைச்சா? கவர்மெண்ட் தான். ஓகேவா? so redistribution through the budget, it answers for whom should an economy produce goods. expenditure side, revenue side. ஓகேவா? so என்ன சொல்றான் ஃபர்ஸ்ட்? expenditure side free or subsidized education, healthcare, housing, food. Other revenue side redistribution runs through progressive taxation. Even பொறுத்த வரைக்கும் revenue என்னடா? progressive taxation தான். higher incomes pay higher rates. The revenue side route, the spending side reaches deserving people, and then effective demand are wanting a good and affording it. It is set by the level of household income that it runs, settles how real output is distributed. Next, so the function is about how effective demand over economic good is divided and among the individual and family spending units of society. Then what does the distribution functions aims at ன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்களோட கோல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா equitable distribution of societal output among households, increased overall social welfare நமக்கு தெரியுதா, advanced well-being of members suffering deprivations of many types, equality of income, of wealth and of opportunities, security for people in hardship with basic need fulfilled, a minimum standard of living that everyone enjoys. இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல நார்மலா இருக்க லேமன் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் உனக்கு படிக்கும் போதே புரியும். இதுல என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு? இது என்ன கதை? எல்லாரும் சமங்கிறத, எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே ஆக்சசபிளா இருக்கணும், எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு பப்ளிக் வெல்ஃபேர்க்காக பண்றது தான் இது ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ எப்படி பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா டாக்ஸேஷன் பாலிசி, ப்ராக்ரெசிவ் டாக்ஸேஷன் ஆஃப் த ரிச் சப்ஸ்டிடியூட் டு புவர் ஹவுஸ்ஹோல்ட். அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி இல்லாதவன்ட்ட கொடுப்பான். கரெக்டா? ஃபினான்சிங் பப்ளிக் சர்வீசஸ், ப்ராக்ரெசிவ் டாக்ஸ் ப்ரொசீட்ஸ் fund services for low income households, food grains at highly subsidized price to below poverty households. சொன்னா இல்லையா? families below the poverty line அவங்களுக்கு food grains வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? subsidized pricesல கொடுப்பாங்க. next, employment production, reservations and preferences protect certain segments. அதான் ரிசர்வேஷன் வச்சிருக்காங்க, கேட்டகரி வச்சிருக்காங்க, கோட்டா வச்சிருக்காங்களே. கரெக்ட்டா? now minimum wages, minimum support prices for farmers. so government என்ன பண்ணுனா farmer protect பண்றதுக்காக MSP ன்னு ஒன்னு மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ்னு வச்சு அவங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா. நீங்க குறைஞ்சபட்சம் இந்த ரேட்டுக்கு விக்கலாம், அப்படி உங்களுக்கு மார்க்கெட்ல சேல் ஆகலையா கவர்மெண்ட் வாங்கி அவங்க கோடவுன்ல வேர் ஹவுஸ்ல வச்சு எப்பெல்லாம் ஃபெமைன் வருதோ அப்பெல்லாம் அது என்ன பண்ணுவா? டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவா. at the same time the same products is used for subsidized product குடுக்குறான்ல below poverty line ல இருக்கவங்க. next, transfer payments, money paid, nothing given back. ஓகேவா? unemployment benefits for the underprivileged, dependent, handicapped, older and unemployed. இப்போ பென்ஷன்ஸ் எல்லாமே குடுக்குறான்ல, அதுல எது இருந்து கொடுப்பா? இதுல இருந்தா கொடுப்பா. அதெல்லாம் யார்ட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவா? ரிச் பீப்பிள் இருந்து ஹையர் டாக்ஸேஷன் லெவி பண்ணி அதிகமா சம்பாதிக்க அங்க இருந்து எடுத்து கொடுப்பான். aid below the poverty line, families get
monetary aid and aid in kind-ஆவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும், monetary aidum கிடைக்கும். Regulations of manufacturing and sale and for the health of consumers, special schemes for backward regions, vulnerable sections of the populations எல்லாமே என்ன கிடைக்கும், special scheme கிடைக்கும். ஓகேவா? Now equity set against efficiency. Equity வேற, efficiency. Equity என்ன, fairness. Fairness பார்க்கும்போது நம்ம என்ன ensure பண்ணணும், we need to ensure the efficiency also. So what redistribution buys னு கேட்டிங்கன்னா, welfare states, okay, give free or subsidized education, healthcare, unemployment benefits, pensions and other social security. Greater equity comes through high taxation on the rich. இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா, fairness, rich people இருந்து எடுத்து தான் பண்ணுவா. So what it cost னு கேட்டிங்கன்னா, efficiency இதனால drop ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, absolutely. So when you prefer fairness, the efficiency might drop. Okay, so what it cost னு கேட்டிங்கன்னா, interfering with producer or consumer choices carries efficiency cost, value lost with nobody gaining, also called dead weight losses. இதைத்தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, dead weight losses னு சொல்றாங்க. Value destroyed by the intervention. High tax rate discourage entrepreneurship, work, savings and risk taking. Output, productivity and growth suffer. Future tax revenue falls and welfare activity gets limited. என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் தான் சொன்னேன் இல்லை, இப்படி நீ ரிச் பீப்பிள் இருந்து எல்லாத்தையுமே நீ என்ன பண்ற, யூ ஆர் ஜஸ்ட் என்ன பண்ற, உறிஞ்சி இவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ரிச் பீப்புளுக்கு என்ன இன்சென்டிவ்ஸ் கிடைக்கும்? What motivates them to earn more? So if you are earning more, the government will levy taxes. So what motivates them? So that is what the drop in efficiency, that what becomes the cost. அதுதான் நமக்கு என்னவா மாறுது, காஸ்டா மாறுதுன்னு சொல்றாங்க. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? And optimal budgetary policies reconciles the conflicting goals. என்னது, ஈக்விட்டியும் சரி, எஃபிஷியன்சி சரி, ரெண்டுமே கான்ஃப்ளிக்ட் வராத மாதிரி தான் நீ என்ன பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும். கிளியரா? It works an appropriate trade off, give up one to gain another between efficiency and equity. சொன்னமா இல்லையா? Redistribution must be achieved at minimal efficiency cost. என்னதா இருந்தாலும் சார் வேற வழி இல்ல சார், யார்ட்ட இருந்து சார் பணம் வாங்கி கொடுக்கிறது, இவங்க ரிச் பீப்பிள் இருந்தா வாங்கி கொடுக்கணும். You have to ensure one more thing, என்னடா, that does not make them என்னது, demotivated to earn more. So அவங்கள அப்படி பண்ணாம கொஞ்சம் குறைஞ்சபட்ச இன்கம்ல இருந்து மட்டும் அவங்கள்ட்ட இருந்து நீ எடுத்துக்கிட்டு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ. You have to ensure both equity and also the efficiency. ஓகேவா? கிளியரா? So redistribution shares income more fairly and every gain in equity cost some efficiency. Every gain in equity cost some efficiency. நீ ஈக்விட்டி போகணும்னு நினைச்சனா efficiency கொஞ்சம் என்ன ஆகும், உரியப்படும். அதாவது efficiency drop ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. So this is all about the redistribution function. Now moving to the last function, என்னடா, stabilization function. அவ்வளவுதான், முடிய போகுது இந்த யூனிட். நெக்ஸ்ட் macroeconomic stability. Output, jobs and prices steady is set to exist when output matches production capacity, total spending matches total output, labor resources are fully employed, inflation is low and stable. என்ன சொல்றான், ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன சொல்றான்டா, macroeconomic stability, அதாகப்பட்ட அவுட்புட் ஆகட்டும், ஜாப்ஸ் ஆகட்டும், prices ஸ்டெடியா இருக்கும், is set to exist எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா, output matches production capacity. உன் production capacity ஒரு 100% இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, which can produce up to 1 lakh units, that you need to produce டா, that you need to produce. அதுக்கு கீழே இருக்க கூடாது, அதுக்கு மேலே இருக்கு. அது கீழே இருக்குன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம்ல, அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட். அதுக்கு மேலே போனா என்ன ஆகும்டா, அதுக்கு மேலே உன்னால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதுக்கு மேலே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, the prices goes up, nothing but the inflation. Clear? So output matches production capacity, total spending matches total output. அதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோமா இல்லையா, AD equal to AS னு சொல்லியிருந்தோமா இல்லையா. So labor resources are fully employed. At that point labor resources are fully employed. Inflation is low and stable. இதுதான் என்ன சொல்றான், ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்றான். Okay, so இது வந்து Keynesian proposition தான், named after the economist Keynes தான். Clear? Why the market cannot steady itself னு கேட்டிங்கன்னா, business cycles இருக்கா இல்லையா, the market system has inherent tendencies to create them, it cannot easily prevent or resolve those disruptions. market தன்னை சரி பண்ணிக்க முடியாது. So who acts? The government and the country's central bank. Prudent fiscal policy and monetary policy promote employment and price stability. So physical functionsல என்ன பண்ணுவாங்க, government creates what the employment opportunity, at the same time the central bank which come up with what the monetary policies, nothing but the interest rates. interest rates வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, price increase or decrease அவங்களே பண்ணிப்பாங்க. if inflation அதிகமாயிட்டே போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களே, they'll start increasing the interest rate so that எல்லாத்துலயும் money accessibility இருக்காது, so that demand increase ஆகாது, அப்ப demand pull inflation வராது. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ அப்ப price stable இருக்கும். கிளியரா? now without the correction, recessions and inflations run on, hurting poorer sections most. பணம் இருக்கிறவங்க கூட பாதிப்பு இருக்காதுடா. சோ இதனால என்ன நடக்கும்னா, recessionsனா என்ன, unemploymentனா பணம் இருக்காது, பணம் இல்லைனா டிமாண்ட் உருவாகாது, டிமாண்ட் உருவாகுறத தாண்டி தன்னோட வாழ்வாதாரமே இருக்காது. So இது வந்து recession. At the same time inflation அதிகமாகும் போது prices of the commodity goes up, so that will also be not bought by this poor people. So இதுல அதிகமா பாதிக்கப்பட போறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, poor sections the most. ஓகேவா? So stagflation னு சொல்றாங்க, prices rising while jobs vanish. Inflation and unemployment exist side by side. என்னது, inflation and unemployment exist side by side, it makes the whole problem more complex. அதான் என்னன்னு சொல்றாங்க, stagflation. stagflation என்னடா, income and unemployment exist side by side, it makes the whole problem more complex. next, contagion effect அப்படினு சொல்றாங்க, trouble spreading across country borders, interdependence and integration cause instability between countries. As we know that we have an international trade between
countries, right? So அப்ப என்ன நடக்கும், ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி மேல டிபெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கண்ட்ரி பாதிக்கப்படும் போதே கேட்டீங்கன்னா லாங் ரன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2008ல ஃபைனான்சியல் கிரைசிஸ் லேமன் பிரதர்ஸ் வந்துச்சா இல்லையா, இங்க யூஎஸ்ல வந்துச்சு. யூஎஸ்ல வந்த கருமம் நம்ம ஹோல் குளோபல் லெவல்ல எல்லாத்தையும் இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கா இல்லையா. சோ அதான் என்ன சொல்றோம், கான்டாஜியன் எஃபெக்ட்னு சொல்றோம். ட்ரபிள் ஸ்ப்ரெடிங் அக்ராஸ் கண்ட்ரி பார்டர்ஸ், கிளியரா, த டியூ டு த இன்டர்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் இன்டகிரேஷன் பாஸ் இன்ஸ்டெபிலிட்டி பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ், கிளியரா, புரிஞ்சுதா. So, the stabilization function watches the aggregate economy, labor, employment and capital use, overall output and income, general price levels across the economy, balance of payments, international dealings, rate of growth of the economy. இதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, stabilization functionங்கிற பேர்ல aggregate economy level எல்லாத்தையும் இவங்க பார்த்துப்பாங்க. So, stabilization is a key function of physical policy. Physical policy ஓட main key function என்னடா, stabilization தான். Okay, it eliminates macroeconomic fluctuations arising from suboptimal allocation. நீ சொதப்பி வச்சிருப்ப பாத்தியா, சொதப்பி வச்சிருப்பாங்க பத்தி அலோகேஷன்ல, அதெல்லாமே ஸ்டெபிலைஸ் பண்றது ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் தான். The crisis engulfing the world in 2008 showed its worth. ஆமா, 2008ல financial crisis வந்துச்சா இல்லையா, அதான் நம்ம இப்ப சொன்னமா இல்லையா. So did the recent COVID pandemic induced economic crisis both revived interest in counter cyclical physical policy, spending against the swings. இதெல்லாமே என்ன பண்ணாங்க, counter cyclical physical policy வச்சு தான் சரி பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு பக்கம் மானிட்டரி பாலிசி, இன்னொரு பக்கம் பிசிக்கல் பாலிசி, இதுதான் ஸ்டெபிலைசேஷன் ஃபங்க்ஷன், கிளியரா. ஸோ மானிட்டரி பாலிசி என்ன சொல்றாங்க, இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் த மணி சப்ளை. மார்க்கெட்ல அதிகமாக மணி பழக்கம் இல்லாத அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இப்போ எல்லாத்துக்கும் பணம் அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் எல்லா பொருளையும் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. எல்லாரும் எல்லா பொருளையும் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அதிகமாகும். அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஆல்ரெடி ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி எக்ஸீட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் அப்போ என்ன ஆகும், இன்ஃப்ளேஷன் தான் வரும். அங்கே விற்க முடியாது, அங்கே தயாரிப்பே இருக்காது. அப்புறம் எப்படி அந்த பட்சத்தை எப்படி விற்க முடியும், கரெக்டா. ஸோ அதனால எல்லா கையிலும் மணியோட சப்ளை வந்து கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் இருக்கணும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த எக்கனாமி, ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, கவனமா பணத்தை செலவு பண்ணுவாங்க, கரெக்டா. தோஸ் இன் டர்ன் அஃபெக்ட் கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பிரைசஸ். அதை பேஸ் பண்ணி தான் கன்சம்ஷன், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், பிரைசஸ் எல்லாமே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் பாலிசி, இட் டைரக்ட்ஸ் த ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன். இட் ஒர்க்ஸ் பை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் டாக்ஸேஷன் டிசிஷன். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்ஜெக்ட்ஸ் மணி அண்ட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் டிமாண்ட். டாக்ஸஸ் கட் டிஸ்போசபிள் இன்கம், ஸோ எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் ஃபால்ஸ். ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ மட்டும் தான் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா they'll be focusing. ஓகேவா. ஸோ தட் நம்ம மக்கள் நலனுக்காக என்ன மாதிரி பணம் செலவு பண்ணலாம், அட் த சேம் டைம் மக்கள் நலனுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய செலவை நம்ம எப்படி அந்த பணத்தை கொண்டு வரலாங்கிறதையுமே பிசிக்கல் பாலிசியில் தான் அவங்க பிளான் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ ஓகே, இது வந்து இதோட இந்த பிசிக்கல் பாலிசியோட இம்பாக்ட் வந்து டேரக்டா இண்டிவிஜுவல்ஸ் மேலேயும் சரி, கம்பெனிஸ் மேலேயும் சரி, ஆர்கனைசேஷன் அது மேலே இம்பாக்ட் டேரக்டா இருக்கும், கிளியரா. நவ் வேர் இஸ் த எக்கனாமி ரைட் நோன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன் ரிசெஷன் எக்ஸ்பேண்ட், இன் ஹை இன்ஃப்ளேஷன் கான்ட்ராக்ட் ஆகும், ஓகேவா. ஸோ இன் ரிசெஷன் கவர்மெண்ட் ரைசஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் கட் டாக்ஸஸ் ஆர் போத். என்ன சொல்றா, கவர்மெண்ட் ரைசஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் கட் டாக்ஸஸ் ஆர் போத். என்ன பண்ணுவாங்க, ரிசெஷன் அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் பணம் இருக்கா, பணம் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அப்போ நம்ம அதிகமாக டாக்ஸஸ் லெவி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராலும் எதுவுமே வாங்க முடியாது. அப்போ டாக்ஸஸை குறைப்பாங்க. கவர்மெண்ட் முன் வந்து யாரும் பயப்படாதீங்க, நம்ம ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, எக்கனாமியில் ஸ்பெண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. இதே வில் பி ஸ்பெண்டிங் அ லாட். தட் ஸ்பெண்டிங் பிகம்ஸ் த இன்கம் ஃபார் த வாட் த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ். அவங்க ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் கன்சம்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் ஹவ் என்ன ஆகும், அது ரீஜெனரேட் ஆகும், கிளியரா, புரிஞ்சுதா. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் ரைசஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் கட் டாக்ஸஸ் ஆர் போத். என்ன பண்ணுவாங்க, கவர்மெண்ட் will increase the expenditure or cut the taxes or both. Aggregate demand is held stable or boosted up. More money goes into the hands of the people. That is expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy is nothing but what? Spend more, tax less. Clear ah, புரிஞ்சுதா. அதே high inflation contracts அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, government cuts down the expenditure. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைச்சிருவாங்க, ரைசஸ் டாக்ஸ். அதான் சொன்னா இல்ல, இன்ஃப்ளேஷன் வரும்போது எல்லாரும் மக்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கும்போது கவர்மெண்ட் இதுக்கு முன்னூறு ஸ்பெண்டிங் எல்லாத்தையும் டாக்ஸ் ரேட் ஏற்று. ஸோ தட் த பிரைசஸ் என்ன ஆகும், எல்லாருமே வாங்கறதுக்கு யோசிப்பாங்க. டிமாண்ட் இஸ் புல்ட் பேக் ஃப்ரம் த எக்கனாமி. அதிகமாக டிமாண்ட் போகுது, அது எல்லாத்தையும் பின்னாடி இழுங்க. ஸோ தட் இஸ் கான்ட்ராக்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி. ஸ்பெண்ட் லெஸ் டாக்ஸ் மோர், ஸ்பெண்ட் லெஸ் டாக்ஸ் மோருங்கிறது கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி. ஸ்பெண்ட் மோர் டாக்ஸ் லெஸ்ங்கிறது வந்து என்னது, எக்ஸ்பான்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி. எக்ஸ்பான்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி என்னப்பா, ஸ்பெண்ட் மோர் டாக்ஸ் லெஸ். கான்ட்ராக்ஷனரினா ஸ்பெண்ட் லெஸ் டாக்ஸ் மோர். கிளியரா, புரிஞ்சுதா, ஓகேவா, கிளியரா. So high inflation அப்ப என்ன பண்ணுவோம், decrease spending, rises taxes or reduce money supply. High unemployment அப்ப increase spending, reduce taxes or increase money supply. Next, deficit budget னா என்னன்னு சொல்றான், expected to stimulate the economic activity. Surplus budget னா tends to slow down the economic activity. இதெல்லாம் போக என்னன்னு கிளியரா டீடைலா பார்ப்போம். கிளியரா, புரிஞ்சுதா. Now so we have completed the three functions. Now we'll move to this what the central and state finance. இங்க பாரு, இதுல வந்து MCQ point of view very very important. ஏன்னு கேட்டினா நம்மளுக்கு இதில் ரிப்பீட்டடாக MCQல கேட்குறான். இங்கே நீ நம்பர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு கேட்டால் அப்சல்யூட்லி ஓகேவா. இந்த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மேஜராக இந்த ஜிஎஸ்டி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு கொடுத்துப்போம். அந்த ஜிஎஸ்டி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம மேஜராக இங்கே பார்க்க போகிறோம், ஓகேவா. நவ் take a look at this stuff. Physical federalism, money split between government levels. என்ன சொல்றான், the term was introduced by Richard Musgrave. என்னது physical federalismங்கிறது, it deals with division of governmental functions and financial relations. Musgrave's argument என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the central handles stabilization and redistribution, state handles allocation. என்ன சொல்றாங்க, state need to handle the allocation and the redistribution and the என்னது stabilization will be taken care by the government, ஓகேவா. So in India, a federation of 28 states and 8 union territories. 28 states and 8 union territories. Federalism, two levels of government. எது central, state. One national and one regional government, each autonomous in its sphere.
An independent judiciary resolves disputes or division of power. Okay va. Now article 246 and 3 list. 246 powers of union and state. Article 246 என்னப்பா சொல்றான்? Powers of union and state. இங்க பாரு MCQ ல கேட்பான். Article 246 powers of union and state. The constitution divides powers between central and state government. யார் யாருக்கு என்னென்ன பவர்ங்கற சொல்றதாம். So if concurrent list legislation conflicts, the law passed by the central prevails. என்ன சொல்றான்? If concurrent list together ஒரு இது லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்கல, அதுல ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனா the law passed by that, அப்ப யார் பண்ணுவா? சென்டர் தான் இன்வால்வ் ஆகும். இப்போ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் அது என்னன்னு. ஓகேவா? ஸோ யூனியன் லிஸ்ட் யூனியன் பார்லிமெண்ட் அலோன், ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஸ்டேட் அசம்பிளிஸ் அலோன், கான்கரண்ட் லிஸ்ட் போத் மே லெஜிஸ்லேட்டிவ். ஃபைனலாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்க பவர்ஸ் ஆஃப் யூனியன், பவர் ஆஃப் சென்ட்ரலும் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட்டும். ஸோ யூனியனோடது யூனியன் லிஸ்ட், சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டோடது ஸ்டேட் லிஸ்ட், ரெண்டு பேர்த்தோட சேர்த்து வச்சது கான்கரண்ட் லிஸ்ட். ஆனால் கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ஏதாவது பிரச்சனை வரும்போது யார் அதை ப்ரிவைல் பண்ணுவா? சென்ட்ரல் தான். கிளியரா? Taxes the union levies, taxes the states levy. என்னென்ன taxesன்னு பார்த்துருமா? The center has greater revenue raising powers. சென்டருக்கு தானே இருக்கு. So the corporation tax on a company's profit and terminal taxes எல்லாமே யார் பண்ணிப்பா? இந்த கார்ப்பரேஷன் டாக்ஸ் எல்லாமே யாரு? சென்ட்ரல் தான். இன்கம் டாக்ஸ் பட் நாட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம். அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்ல எம்சிக்யூல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்ல யாரா டாக்ஸ் லெவி பண்ணுவா? ஸ்டேட். ஓகேவா? கார்ப்பரேஷன் டாக்ஸ் சென்ட்ரல். கிளியரா? இன்கம் டாக்ஸ் சென்ட்ரல். கஸ்டம் டியூட்டிஸ், எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ், எக்ஸஸ் ஆன் சர்டன் கூட்ஸ், கேபிட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் எக்ஸ்க்ளூடட். அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் எக்ஸ்க்ளூடட் தான். ஓகேவா? கேபிட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ்ல அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் எக்ஸ்க்ளூடட். யூனியன் எக்ஸஸ் டியூட்டி, சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி, செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் எஸ்டிடின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஷேர் மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாம்ப் டியூட்டிஸ் அபார்ட் அதர் டாக்ஸஸ் ஆஸ் வெல். என்ன சொல்றான்? கஸ்டம் டியூட்டிஸ், எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ், எக்ஸஸ் ஆன் சர்டன் கூட்ஸ், கேபிட்டல் வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் அண்ட் யூனியன் எக்ஸஸ் டியூட்டி, சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டி, செக்யூரிட்டி எஸ்டிடி. ஓகேவா? ஸோ ஸ்டாம்ப் டியூட்டிஸ் அபார்ட் அதர் டாக்ஸஸ் ஆஸ் வெல். கார்ப்பரேஷன் எல்லாமே இன்கம் டாக்ஸ் வந்து எல்லாமே யாரு? சென்ட்ரல் தான்டா. ஸ்டேட் என்ன பண்ணுவான்? அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம், லேண்ட்ஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ். அக்ரிகல்ச்சரல் இன்கம், லேண்ட்ஸ் அண்ட் பில்டிங்ஸ். அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இருந்து பில்டிங்ஸ் எல்லாமே. ஓகே. மினரல் ரைட்ஸ், electricity, vehicles, tolls, professions, and then they collect land revenue and impose excess duties on certain items. இவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு certain items இதுல excess duties. Next, union property is exempt from state taxation. Union property சென்ட்ரலுக்கு பொதுவா இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து exempt from the state taxation. State property and income cannot be taxed by the center. ஸ்டேட்டோட ப்ராப்பர்ட்டில சென்ட்ரல் cannot levy the taxes. So ஸ்டேட்டுக்கு என்னடா இருக்கு? அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அண்ட் இன்கம், லேண்ட், அதுக்கு அடுத்து பில்டிங்ஸ், அடுத்து மினரல் ரைட்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, வெஹிக்கிள்ஸ், டோல்ஸ், ப்ரொஃபஷன்ஸ். கிளியரா? Now, allocating revenue and expenditure responsibilities fundamental in a federation. Sources of revenue for center and states are clearly demarcated. Intergovernmental transfers, money moved between government levels and revenue sharing fulfill national objectives. States have fewer income sources than their expenditure responsibilities needs. அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க? State will get funds from the central. Clear-ஆ? புரிஞ்சுதா? So there is substantial dependence on the union for securing necessary revenue. Article 268 to 281 carry the professions on distributing finances. இதை ஹைலைட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது உனக்கு எம்சிக்யூல கேட்பான். அட் தி சேம் டைம் இதுமே உனக்கு எம்சிக்யூல கேட்பான். கிளியரா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இன்டர் கவர்மெண்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் இருக்கும். அதாவது சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கு கொடுப்பான். கிளியரா? ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்டுக்கு இருக்க வருமானத்தை விட அவனுக்கு செலவுகள் ஜாஸ்தி. அப்போ ஏன்னா ஆனால் சென்ட்ரலுக்கு தான் நிறைய வருமானத்துக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல. அப்போ அவன் தான் என்ன பண்ணுவான்? ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவான். ஸோ அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபினான்சஸ் எல்லாமே எந்த ஆர்டிகல்ஸ்ல இருக்கு? 268 to 281. அதே பவர்ஸ் 246. நான் இங்கே பாரு ஃபைனலாக இந்த பிடிஎஃப்லையும் கொடுத்துருக்கேன். என்னென்ன ஆர்டிக்கல் என்னென்ன இருக்குங்கிறத அதுமே வந்து இங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கொடுத்துருப்பேன்டா. ஓகேவா? ஸோ யூ நீட் நாட் worry about this. This is also given in this already. ஓகேவா? Now the distribution of revenue, the constitutional provisions ஒவ்வொன்னா நம்ம என்ன சொன்னோம்? 268 to 281 சொன்னோமா? ஸோ அதுதான் இங்கே இருக்கு. நம்மளுக்கு 269 இருந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 268, 269, 270 and then 271, 275, 282, 293, 280 இந்த மாதிரி ஆர்டிகல் எல்லாமே நம்பர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். எம்சிக்யூல டெஸ்ட் பண்றோம். ஓகேவா? பார்த்துக்கோ. 246 பவர் ஆஃப் சென்டர் அண்ட் stated. Then distribution of revenue, the constitutional provisions. First 268 என்ன சொல்றான்? Duties levied by the union but collected and appropriated by the states. Duties levied by the union but collected and appropriated by the states. ஆனா லெவி பண்றது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் தான். ஆனா அதை கலெக்ட் பண்ணி அப்ராப்ரியேட் பண்றது யாரு? ஸ்டேட். இது சொன்னது இதுல ஆர்டிகல் 268. 269ல taxes levied and collected by the union but assigned to the states. என்ன சொல்றான்? taxes levied and collected by the union. யார் இது வந்து லெவி பண்ணுவா? யூனியன் தான். யார் அதை கலெக்ட் பண்ணுவா? யூனியன் தான். ஆனால் அந்த கலெக்ஷன் பண்ற டாஸ்க் அசைன் பண்ணியிருக்கிறது யாருக்கு? ஸ்டேட்ஸ் மேல. அது வந்து ஆர்டிகல் 269. டியூட்டிஸ் லெவிட் பை தி யூனியன், கலெக்டட் அண்ட் அப்ராப்ரியேட்டட் ஸ்டேட்ஸ்னா 268. ஒன்லி அசைன் டு த ஸ்டேட்ஸ்னா பட் கலெக்டட் அண்ட் லெவிட் பை யூனியன்னா அது 269. 270 என்ன சொல்றாங்க? டாக்ஸஸ் லெவிட் அண்ட் கலெக்டட் பை தி யூனியன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஸ் பிரிஸ்கிரைப்ட் இன் கிளாஸ் 2 அண்ட் த ஸ்டேட். லெவிட் அண்ட் கலெக்டட் பை த யூனியன் தான். ஆனா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பிட்வீன் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ்னா அது என்ன ஆர்டிகல் தான்? 279. 68ல என்ன சொன்னாடா?
levied but collected and appropriated by the states. 269 என்ன சொன்னா levied and collected by the என்னது யூனியன் but என்னடா அது assigned to the states. 270 ல என்ன சொல்றான் taxes levied and collected by the union but distributed among the states and the union as prescribed in the clause 2. Clear? Next 271 ல என்ன சொல்றான் surcharge on certain duties and taxes for purposes of the union. Surcharges on certain duties and taxes for the purpose of the union. 75 ல என்ன சொல்றான் statutory grants in aid from the union to certain states க்கு வந்து statutory like compulsory grants கொடுக்கிறது 275 ல சொல்லியிருக்கான். 282 ல grants for any public purpose. 293 ல loans for any public purpose. 82 grants for any public purpose. 293 loans for any public purpose. 275 statutory grants. 271 surcharge on certain duties and taxes for purposes of the union. Clear? புரிஞ்சுதா? இதெல்லாம் நீ அப்படியே மைனஸ்ல வச்சுக்கணுமான்னு கேட்டா அப்சல்யூட்ல. நெக்ஸ்ட் moving to the finance commission article 280 ல a unique feature of the Indian constitution என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா it provides the institutional mechanism facilitating such transfer. That is the finance commission, the body that splits tax money. Finance commission என்ன பண்ணுவாங்க? They split the tax money. ஸோ நிர்மலா சீதாராமன் தான் நமக்கு பட்ஜெட் படிக்கும்போது சொல்லுவாங்களே இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நாங்கள் இந்த செக்டருக்காக நாங்கள் இவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வாட். ஸோ வாட் இட் இஸ்னு கேட்டிங்கன்னா a constitutionally mandated body at the center of physical federalism. இவங்க தான் அதை பார்த்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் for evaluating the finances of union and state governments, recommending the sharing of taxes and the principles distributing them. இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க sharing of taxes. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ the four functions of the finance commission என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா distribution between union and states of the net tax proceeds. Net tax proceeds இவங்க தான் distribute பண்ணுவாங்க between union and states, and allocation between states of their respective shares based on the respective shares, and determination of the principal and quantum of grants in aid for states that are in need of such assistance. இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஃப்ளட் வந்திருக்கு ஆபத்து வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இடத்துல கிராண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணணும் டிசைட் பண்ணுறதுமே அந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான். the four functions of the finance commission என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா again recommendations to the president on augmenting a state's consolidated fund to supplement the resources of the panchayat and municipalities on the basis of the state finance commission's recommendation. State finance commission recommendations ஏத்த மாதிரி இவங்க எப்படி சென்ட்ரலுக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட் ஃபினான்ஸ் கமிஷனும் இருக்கும். கிளியரா? அதுக்குமே ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க. அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க சப்ளிமெண்ட் த ரிசோர்ஸ் ஃபார் பஞ்சாயத் அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸ் அண்ட் எனி அதர் மேட்டர் ரெஃபர்ட் பை த பிரசிடென்ட். பிரசிடென்ட் சொல்றதுலயுமே அவங்க இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க in the interest of the sound finance. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ இதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ திங்ஸ் தான் வெர்டிகல் ஈக்விட்டி ஹாரிசான்டல் ஈக்விட்டி. சோ வெர்டிகல் ஈக்விட்டில என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா சென்டர் அகைன்ஸ்ட் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் டுகெதர் டிசைட்ஸ் த ஸ்டேட்ஸ் ஷேர் in the revenue collected by the center. சென்டர் கலெக்ட் பண்ண ரெவன்யூவை ஸ்டேட்ஸ் ஃப்ரம் த டாப் டு பாட்டம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் எவ்வளவுங்கறத வெர்டிகல் ஈக்விட்டின்னு சொல்றாங்க. அதே ஹாரிசான்டல் ஈக்விட்டினா one state against another state allocates among states their share of central revenue. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம தான் நெட் ப்ரோசீட்ஸ்னு சொன்னமா இல்லையா? நத்திங் பட் நெட் டாக்ஸ் ப்ரோசீட்ஸ். ஸோ கிராஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ ஆஃப் த யூனியன் லெஸ் செசஸ் சர்சார்ஜஸ் நான் டாக்ஸ் அதில் ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெட் டிவிசிபிள் பூல் வரும். த ஷேரபிள் பார்ட் ஸ்டேட் ஷேர் பேலன்ஸ் வித் த சென்டர். ஸோ இந்த நெட் டிவிசிபிள் பூல் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வெர்டிகல் ஈக்விட்டியாகவும் ஹாரிசான்டல் ஈக்விட்டியாகவும் அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ செசஸ் சர்சார்ஜஸ் அண்ட் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ ஆர் நெட்டட் அவுட் ஆஃப் கிராஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ. வாட் ரிமைன்ஸ் இஸ் த நெட் டிவிசிபிள் பூல், த டாக்ஸ் மணி ஆக்சுவலி ஷேர்ட். ஆஃப்டர் a constitutional amendment in the year 2000 it holds all union taxes being both levels needs. The commission fixes the state's percentage and keeping the balance. சரி இப்போ ஹாரிசான்டல் ஈக்விட்டில எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா based on certain percentages தான். ஓகேவா? Now in the 15th finance commission, okay but before that still I hope this both are clear, right? Vertical equity, horizontal equity இது ரொம்ப ரொம்ப important. Clear? So vertical equity னா என்னடா center against all states together, one state against another state னா அது horizontal equity. Clear? புரிஞ்சுதா? சரி ஓகேடா வெர்டிகல் ஈக்விட்டிலாம் ஒண்ணுமே இல்லடா எவ்வளவு பணம் நம்ம வந்து இப்போ செலவு பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஓகே சென்டர் அகேன்ஸ்ட் ஆல் ஸ்டேட் டுகெதர். ஓகே டிசைட்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ரெவன்யூ டோட்டல் ஸ்டேட்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்து வச்ச பணத்தை ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு இவ்வளோங்கிறத ஹாரிசான்டல் ஈக்விட்டி முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே பிரிச்சு கொடுக்குறது. நான் கிளியரா? இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன். இந்த 15th ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எப்போ வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா 27 நவம்பர் 2017 டா. ஓகேவா? ஸோ இதை மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். நவ் மூவ் டு திஸ். இந்த ஃபினான்ஸ் கமிஷன் தான் என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தே ஸ்ப்ரெட் திஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ from center to the state. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா based on the income distance, area, population, demographic performance, forest and ecology, tax and physical efforts. So income distance எந்த ஸ்டேட் வந்து ரிச்சா இருக்கு எந்த ஸ்டேட் போரா இருக்குன்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி at the same time எதுல வந்து ஏரியா ஜாஸ்தியா இருக்கு அதாவது அவங்களோட டெமோகிராஃபிக் லொகேஷன் இருக்கும் பாத்தீங்களா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஏரியா இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து பாப்புலேஷனை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அதுக்கு டெமோகிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் ரிவார்டு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரீசெண்டாக கான்ட்ரவர்ஷியலாகவும் போயிட்டு இருந்துச்சு. தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியா மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேவர் ரெடியூசிங் த பாப்புலேஷன். ஸோ அதுக்கு ரிவார்டு கொடுப்பேன்னு சொல்லி தான் அதுக்குமே டாக்ஸ் ரெவன்யூ அதிகமாக நாங்கள் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்காக சவுத் இந்தியாவில் இருக்கவங்க எல்லாமே பாப்புலேஷன் ரெடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் நார்த் இந்தியாவில் என்ன நினைச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐம் நாட் டிவைடிங் திஸ், ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் த ஃபேக்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நார்த்தில் என்ன நினைச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து மத்திய பிரதேஷ் ஆகட்டும் இல்லை யூபி ஆகட்டும் அங்கே பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு. பட் ஸ்டில் கவர்மெண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்டிங் லாட் ஆஃப் டாக்ஸ் ரெவன்யூ டு த ஸ்டேட்ஸ். பட் ஸ்டில் வாட் த கவர்மெண்ட் ஹவ் ஸ்டேட்டட் ஸோ வில் பி கிவிங் த டெமோகிராஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் அதுக்குமே நாங்கள் டாக்ஸ் ரெவன்யூ கொடுப்போம்னு சொன்னாங்க. பட் வாட் வி எண்டட் அப்
We didn't get the highest tax revenue. They got the highest tax revenue, even though that the only reason for highest population. நீ அப்படியே வச்சு இப்படியே வைக்கிறேன், இது என்னடா நாயங்கிற மாதிரி தான் இப்போ ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஒரு ஃபேக்ட் போயிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஈகாலஜி. ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அஃபாரஸ்டேஷன் மரங்கள் அதிகமாக நடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஆக்டிவிட்டி என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுப்பாங்க. அட் த சேம் டைம் டாக்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் எஃபோர்ட்ஸ், நம்ம அதிகமாக டாக்ஸ் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அதிகமாக டாக்ஸ் ரெவன்யூ கொடுப்பாங்க. கிளியரா? Now, so this is all about that. Now, move into the GST. GST எப்படா implementation கொஞ்சம் கேட்டீங்கன்னா, first July 2017, changing central and state financial relations significantly. இது என்ன பண்ணுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, the majority of the indirect taxes, excise, service tax, sales tax எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே tax விட்டான், nothing but the indirect tax. Okay, ஒரு யூனிட் ஏரியாவை. Okay, இதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, SGST இருக்கு, CGST இருக்கு. SGST belongs to whom da? The states half of GST, and CGST என்ன? The unions half of GST. CGST belongs to CGST belongs to whom da? Central. Adhe SGST belongs to state. Okay. SGST என்ன சொல்றான்? Levied and collected by the states. ஆனா CGST levied and collected by the union for any good or service, the two rates are equal தான். Okay, SGST half of the rates தான் இருக்கும். ரெண்டுமே டிஃபரெண்டா இருக்காது. IGST என்னது? GST on movement between states. ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகுதுனா IGST. அதான் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க GST ல போக படிப்பீங்க. ஓகே, இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைல என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா IGST இருக்கும். இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளைனா within the state SGST CGST லெவி பண்ணுவான். அதாவது நம்ம within the stateக்குள்ள ஒரு டிரான்சாக்ஷன். சார் இப்போ சேலத்துல இருந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பொருள் வாங்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். அப்ப there intra state supply will be applied. Intra state supply என்ன ஆகும்? அப்ப நான் பே பண்ற அமௌண்ட்லயும் வரி யாருக்கு போகும்? ஸ்டேட்டுக்கும் போகும், சென்ட்ரலுக்கும் போகும். அது இன்ட்ரஸ்டேட் சப்ளைனா என்ன நடக்கும்? சண்டையே வேணாம், ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்காதீங்க. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், தமிழ்நாட்டுல இருந்து நான் ஆந்திரால ஒரு பொருளை வாங்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், அதுல டாக்ஸ் யாருக்கு போகும்னு கேட்டீங்கன்னா டைரக்டா எங்க போயிடும்? கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும். ஓகேவா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. Now, IGST is applied on interstate movement and on imports and exports as well. Simply a combination of SGST and SGST, CGST collected by the union, kept separately, then shared after செட்டிலிங் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். இதெல்லாம் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்னா நீங்க போக என்னன்னு படிப்பீங்கடா. ஓகேவா? இதெல்லாம் ரிவிஷன் நம்ம உட்காந்து இந்த பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. டாக்ஸ் ஆல்ரெடி பெய்டு, செட் ஆஃப் அண்ட் வெரிஃபைங் டெஸ்டினேஷன், நத்திங் பட் வெரி சிம்பிளா சொல்றடா. நான் இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசரா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ரா மெட்டீரியலை வாங்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது வாங்கும்போது ஒரு டாக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பேன், ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் பே பண்ணியிருப்பேன், விற்கும் போது ஒரு டாக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். முன்னாடி இப்படி தான் இத்தனை டாக்ஸஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொன்னான்னு கேட்டிங்கன்னா, லெட் அஸ் மேக் த பீப்புள் டு பே டாக்ஸஸ். இத்தனை டாக்ஸஸ் இருந்தானா they'll feel like a tax burden and compliances ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், ஒரு இதை கொண்டு வருவோம், ஜிஎஸ்டிங்கிற பேரில். அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட்டு, ஸோ நீ ஒரு தடவை பொருளை வாங்குறியா, அஸ் அ ப்ரொடியூசரா நீ ஜிஎஸ்டிக்குள்ள ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கியா, நீ பொருளை வாங்குறியா, நீ வாங்கின பொருளுக்கு ஒரு தடவை வரி கட்டி இருப்பியா, அதே பொருளை தான் நீ என்ன பண்ணிருப்ப, ஃபர்தரா நீ ஏதாவது பண்ணி ஃபைனல் கூடா சேல் பண்ணுவ. நீ ஃபைனல் கூடா சேல் பண்ணும்போது நீ எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வச்சு விற்கிறியோ அதுக்கு மட்டும் நீ டாக்ஸ் பே பண்ணு. ஆல்ரெடி பே பண்ண வேல்யூக்கு மறுபடியும் பே பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஆனாலுமே ஆல்ரெடி பே பண்ண வேல்யூ நான் தானே பே பண்ணியிருக்கேன். ஆனா தட் ஷுட் பி பாண்ட் பை ஹூம்டா, கன்சியூமர் தானே, வாங்குறவன் தானே அதை பேர் பண்ணணும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அமௌண்ட்டுமே அவன் தலையில தான் கட்டுவேன். கட்டிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதை வசூல் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போது நான் ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் கட்டியிருப்பேங்கிறனால அந்த அமௌண்ட் அவன்ட்டு வசூல் பண்ணியிருப்பேன். அதை நான் வச்சுக்கிட்டு எவ்வளவு எக்ஸஸ் அமௌண்ட் இவன் மேல போட்டனோ அது இவன் கொடுப்பான் பாத்தீங்களா, அந்த டாக்ஸ், அதை மட்டும் நான் கவர்மெண்ட்டை கொடுப்பேன். அப்ப நான் ஆல்ரெடி பே பண்ண அமௌண்ட்டை நான் ஒரு கிரெடிட்டா கிளைம் பண்றேன்ல, அதை தான் என்னன்னு சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்னு சொல்றான். ஓகேவா? சோ இட்ஸ் வெயிட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 35% ஆஃப் தி யூனியன்ஸ் கிராஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ அண்ட் 44% ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஓன் டாக்ஸ் ரெவன்யூ. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணலாம்டா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் த சென்ட்ரல் ஸ்டேட் இதெல்லாமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ் டா. நவ பாரோவிங் அண்டர் ஆர்டிகல்ஸ் 292 and 293 டா. த சென்டர் என்ன சொல்றேன்னா, மே பாரோ வித்தின் லிமிட்ஸ் fixed by parliament by law on the consolidated fund of India, the central government's main account. Consolidated fund of India என்ன சொல்றா, the central government main account or the guarantee within those limits. The state என்ன சொல்றா, may borrow within the territory of India on the consolidated fund of the state within limits fixed by law. Loans and consent என்னது, the center may lend within limits fixed under the article 292. So இந்த borrowing under எல்லாமே 292 ல 293 ல தான் இருக்கு. A state already indebted to it needs it consent to borrow. ஓகேவா? இதுல என்ன சொல்லலாம், the center rises more, the state spend more and the finance commission bridges them. clear ah? புரிஞ்சுதா? So this is all about the center and state finance and also the unit number 1 டா. clear ah? புரிஞ்சுதா? just இதனை go through பண்ணு ரஃபா. ஓகே, இதுல நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, the 3 macro economic goals என்னன்னு கேட்டினா இதுதான்டா. economic growth and high employment, stable prices. அதுக்கடுத்து என்னது, ரிச்சர்ட் முஸ்கிரேவ் கொடுத்த 3 functions என்னது, resource allocation, income redistribution, macro. இது ரெண்டுமே வந்து மேக்ரோடா, இது வந்து இது ரெண்டுமே மைக்ரோடா, இது வந்து மேக்ரோ. ஓகேவா? So this is how we have completed unit 1. We'll move to the unit 2 da. So listen da, the next unit which is market failure and government intervention. So in the market failure and government intervention நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்கணும்னு கேட்டினா, market failure, why markets fail, and the reasonsலாம் இருக்கும்ல, and then public goods free rider problem, and then information gap and what government does for this
இன்டர்வென்ஷன் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபெயிலியர் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ பேசிக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் தி மீட் அண்ட் ட்ரேட் கரெக்டாக. ஸோ இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈச் சிக்ஸ் ஓன் கெயின் தனக்கு என்ன கிடைக்குதுங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடய பண்ணுவாங்க கரெக்டாக அந்த ட்ரேடர். அண்ட் தேல் மேக் அ ரேஷனல் சாய்ஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டேக்கன் அண்ட் தென் இட் இஸ் செட் டு பி எஃபிஷியன்ட் மார்க்கெட் ரிசோர்சஸ் ரீச் பெஸ்ட் யூஸ். யாருக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அது பெஸ்ட் யூஸாக அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க கரெக்டாக. Now the market and buyers and sellers transact or exchange goods and services. People choose in their own self-interest, taking the greatest personal benefit, keeping away from the rest. So they behave rationally, choosing what serves you the best. So a perfectly working market is efficient by default. Price gives accurate signals, so the right quantity comes at the right price. Correct தானே? இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். But not always. நமக்கு அதுவும் தெரியும்ல. நம்ம அதான் previous unitல discuss பண்ணிருந்தோம். Under certain circumstances, market failure, resources end up in wrong users. Resources எல்லா நேரமே efficient allocate ஆயிருக்காது. அதுதான் நம்ம சொன்னோம்ல, private goods வேணா allocate ஆகும்டா, public goods and merit goods க்கு allocate ஆகவே ஆகாது. Occurs and outcomes become inefficient. அந்த இடத்துல வந்து resource allocation inefficient தான் இருக்கும். So a market is trusted to price and allocate well, but it does not always do so. அதனால தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகுது market failure. Okay, again the market failure என்னன்னு சொல்லிருக்கான் பாருங்க, is the inefficient allocation of resources in an economy. கரெக்ட்டா? The free market misallocates society's scarce resources, so there is either overproduction or underproduction of particular goods and services, leading to a less than optimal outcome. நமக்கு எவ்வளவு வரணுமோ அதை விட நமக்கு கம்மியாகுமோ இல்ல எச்சாகுமோ நமக்கு என்ன இருக்கும், ரிசோர்ஸ் வந்து நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஜெனரேட் ஆயிருக்கும் and the resources are inefficiently allocated. So அதான் நமக்கு என்ன சொல்றோம், மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So the term does not mean the market is not working at all அப்படினு சொல்லவே இல்லை. It means only that market does not function the way that it should. Optimal outcome நமக்கு வந்திருக்காது. அதான் என்ன சொல்றோம், ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் அண்டர் ப்ரொடக்ஷன் நடந்திருக்கும். கிளியரா? So ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க, complete market failure and then partial market failure. Complete market failure என்ன சொல்றாங்க, a case of missing markets, no market forms for it, the market does not supply produce products at all, yet such products and services are wanted by the people. Nothing but என்னது, pure public goods. இந்த டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும், இந்த டிஃபென்ஸ்ல என்ன பண்றான், பிரைவேட்டா ப்ரொவைட் பண்றா இல்லவே இல்ல, ஆனா பப்ளிக்கு தேவைப்படுது. சோ nobody is providing it. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதனால என்ன பலனுமே இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு யாருமே பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்றான், கவர்மெண்ட் has to step in and government has to provide such facilities. சோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம், கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் தேவைன்னு சொல்றோம். சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல கம்ப்ளீட் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர், ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நமக்கு there is any missing market for a particular product, then it is said to be complete market failure. And partial market failure என்ன சொல்றாங்க, here the market does actually function but produces the wrong quantity. ஒன்னு ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இல்ல அண்டர் ப்ரொடக்ஷனா இருக்கும். So are the wrong price, so economic welfare is lost. எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர்ங்கிறது லாஸ்ட் ஆயிடுது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு இவன் ராங் பிரைஸ்ல பண்ணிட்டு இருப்பான் இல்லையா, ராங் குவான்டிட்டி பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அட் த டைம் இட் பிகம்ஸ் த பார்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர். ஸோ அப்போ எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் வந்து லாஸ்ட் ஆகுது. மிஸ்ஸிங் மார்க்கெட்னா கம்ப்ளீட் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்டா, எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் போகுதுன்னா அது பார்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர்டா. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? மிஸ்ஸிங் மார்க்கெட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஃபெயிலியர், ராங் பிரைஸ் ஆர் குவான்டிட்டிஸ் பார்ஷியல் ஃபெயிலியர். கிளியரா? Now why do markets fail at all அப்படின்னு நீ கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, there are four major reasons தான். ஒன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்க்கெட் பவர், ரெண்டாவது எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ், பப்ளிக் குட்ஸ், இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன். இது நாளைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அட் தி சேம் டைம் இந்த நாளையுமே கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் எப்படி வந்து இந்த மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் சரியாதுங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம், மார்க்கெட் பவர். a firm can set price. மார்க்கெட் பவர்னா என்னது, nothing but monopoly தான். a firm can set price, அத பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். கிளியரா? So market power என்ன சொல்றோம், market power to push price up or monopoly power. It's a firm's ability to profitability rise market price over its marginal cost. Firms holding it are price makers, changing a price that gives them positive economic profits. அதான் நம்ம சொல்லிருக்கோம் ஆல்ரெடி, மார்க்கெட் சாப்டர்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். மார்க்கெட் பவர் இருக்குனா you have the right to set prices. right to set pricesங்கறத தாண்டி power to set prices. உங்கட்ட power to set prices இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, உன் இஷ்டத்துக்கு தான நீ ஆடுவ. அப்படி இருக்க பட்சத்துல நீ என்ன பண்ணுவ, அதிகமா ப்ராஃபிட் earn பண்ணனும்னு நினைப்ப. nothing but economic profits. So a single producer or a small number of them restrict output. So if there is any limited persons producing that particular product, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they'll restrict the price and they'll restrict the output. So இந்த அவுட்புட்ல வச்சிருந்தா எனக்கு டிமாண்ட் இன்கிரீஸ் ஆகும். அப்பதான் என்னால என்ன பண்ண முடியும், நான் சப்ளையை குறைச்சு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் மார்க்கெட்டை ரூல் பண்ணுவேன், அவன் அராஜகம் பண்ணிட்டு இருப்பான். கரெக்டா? ஸோ தே செல் லெஸ் தென் காம்படிட்டிவ் மார்க்கெட் வுட் அண்ட் சார்ஜ் மோர் தேன் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் வுட். என்ன பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் என்ன பிரைஸ் இருந்திருக்கணுமோ அதோட அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருப்பான், ஜஸ்ட் டு ஏர்ன் வாட்டா த மோர் எக்கனாமிக் ப்ராஃபிட்ஸ். கிளியரா? நவ் த ப்ராஃபிட் கம்ஸ் ஃப்ரம் பவர் அண்ட் டாமினன்ஸ். இதனால வருது, த ப்ராஃபிட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த power and dominance, not operating efficiency. So the market fails to produce the right quantity at the right price. So நம்ம என்ன சொல்லுவோம், partial market failure னு சொல்லிருக்கோமா இல்லையா, right quantity at the right price ப்ரொடியூஸ் ஆகல. அப்ப என்ன நடக்குது, எக்கனாமிக் வெல்ஃபேர் இஸ் லாஸ்ட். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் தானே சொல்றோம். வாட் எவர் இட் இஸ், கம்ப்ளீட்டா பார்ஷியலா, பட் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் தானே. தி ரீசன் பிகாஸ் மோனோபோலி have the power to control the quantity as well as the price. அப்ப என்ன நடக்குது, சோ மோனோபோலி மார்க்கெட் பவர்னாலே நமக்கு என்ன நடக்குதுப்பா, மார்க்கெட் பவர்னாலே நமக்கு என்ன நடக்குதுப்பா, நமக்கு மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் நடக்குது. Now அதனால மார்க்கெட் ஃபெயிலியர். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி சொல்றோமா. சோ now moving to this externality da. So when a consumption or production activity has an indirect effect, நான் எடுத்துக்கிற கன்சம்ஷனால அதனால ஒரு இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட் இருக்கு. அதான் நம்ம சொன்னோம்ல, ஸ்மோக்கிங் பண்ணும்போது யூ மைட் திங்க் தட் இதனால நான் மட்டும் தான் பாதிக்கப்படுறேன், நாட் ஜஸ்ட் யூ பை யோர் செல்ஃப். பக்கத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றான், இஃப் ஹி இஸ் inhaling that smoke then definitely he is also getting that effect, right?
அவனுமே என்ன பண்ணுவான், அவனுமே பாதிக்கப்படுறான். இப்ப இதே வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது நிறைய பொல்யூஷன் இருக்குல்ல, அந்த பொல்யூஷன் வரும்போது அந்த நியர்பை அந்த ரெசிடென்ஸ்ல இருக்கவங்க, அந்த லொகேஷன்ல இருக்கவங்க, லொகாலிட்டில இருக்கவங்களுக்கு அந்த பொல்யூஷன் ரொம்ப தாக்கம் அதிகமா இருக்கு. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, they have to visit the hospital frequently and they have to pay the medical expenses and they are undergoing such treatments. so அப்ப பாதிக்கப்படுறது அந்த மக்கள் தான். அப்ப அந்த மக்களுக்கோட பாதிப்பை யார் ஏத்துப்பா? So that is what the externalities. When a consumption, smoking எடுத்துக்கோ, ப்ரொடக்ஷனா மேனுஃபேக்சரிங் என்டிட்டி ஆக்டிவிட்டி ஹஸ் an indirect effect. தான் பண்றனால இன்னொருத்தர் தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்படுறான். பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். இது வரைக்கும் நான் சொன்னது என்ன, நெகட்டிவ். அதே மாதிரி பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, அந்த கன்சம்ஷன் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அண்ட் such effects are not reflected directly in market prices. We call it an externality that will be not என்னது எக்ஸ்பிளிசிட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காது மார்க்கெட் பிரைசஸ்ல. கரெக்டா? இப்போ ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்டரி வந்து சிமெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஒரு பேக் சிமெண்ட் வந்து 320 ரூபாய் சொல்லி விற்கும் போது அந்த சிமெண்ட்டை தயாரிக்கிறதுக்கான காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுவானே தவிர அதை தயாரிக்கும் போது இதுல நிறைய பேர் வெளிப்படையா பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களோட சோஷியல் காஸ்ட் இன்க்ளூட் பண்ணுவானா? the social cost is not included in the market price. அதை தான் சொல்ல வராங்க. இப்போ நான் ஒரு மனுஷன் வந்து ஸ்மோக் பண்ணும்போது அதனால சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கவனும் பாதிக்கப்படுறாங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பிரைஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்களா? அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போய் செலவு பண்ண போற காஸ்ட், அந்த சோஷியல் காஸ்ட்டுமே இது இன்க்ளூட் ஆயிருக்காது. இது வந்து நெகட்டிவா மட்டும் இருக்காது, பாசிட்டிவாவும் இருக்கும். கிளியரா? so that it is not recorded in the market prices, that is not included in the market prices, so we call it an externality. Okay, so anything one individual does may at the margin affect others. Such effects usually run through the price mechanism, prices guiding what gets made, which carries information to both sides. Costs are negative externalities, cost pushed on the other people. Benefits are positive externalities, benefits given to other people free. So தான் ஒரு விஷயத்தை அடையும் போது அதனால பல பேர் பலன் அடைறாங்க. இப்போ ஒண்ணு இல்ல, கொரோனா வேக்சின்ஸ் கொடுத்தாங்க. சோ இப்போ நான் ஒரு கொரோனா வேக்சின் போடுறதுனால சுத்தி இருக்கவங்க யாருக்குமே அந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒருத்தர் அந்த பொருளை ப்ராடக்ட்டை வாங்குறதுனால அதில் பல பேருக்கு பலன் கிடைக்குது. ஆனால் அந்த பொருளோட காசு வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் இந்த மனுஷன் வேக்சின் போட்டு வந்திருப்பான். ஸோ இதனால இந்த அங்கே இருக்கவங்க யாருக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. ஆனால் அந்த பலன் எல்லாரும் எத்தனை பேர் அனுபவிக்கிறாங்க? அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே தான் பலன் அனுபவிப்பாங்க. So that is what the positive externalities. Neither is reflected in free market prices, so both are external to the market. So இந்த பாசிட்டிவா இருக்கலாம் இல்ல நெகட்டிவா இருக்கலாம், ரெண்டுமே மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கா? கிடையவே கிடையாது. இப்போ நான் கொரோனா வேக்சின் போடும்போது லெட்ஸ் நான் 8000 கொடுத்து ஒரு கொரோனா வேக்சின் போட்டு தரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாரும் பலன் அடைறாங்க, இல்ல அந்த சொசைட்டில இருக்க எல்லா மக்களும் பலன் அடைறாங்க. ஆனா அந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேக்சின் போட்டா எவ்வளவு ஆகும்? 8000 ஆகும். லெட்ஸ் அந்த சொசைட்டில 10 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேர்த்த நானும் ஒருத்தனா இருக்கேன். ஆனா நான் மட்டும் தான் ஒரு 8000 கொடுத்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அந்த வேக்சினை போட்டு வந்திருக்கேன். மிச்சம் இருக்க 9 பேருக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகும்? ஒருத்தருக்கு 8000 ஆனாலும் 72000 ரூபாய் ஆகும். ஆனா அந்த 72000 நான் கொடுத்து 8000 இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் பீங் என்ஜாய்டு பை த society or the people around me. கரெக்டா இல்லையா? சோ இதுதான் பாசிட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி ன்னு சொல்றேன், which is not reflected in the market prices. Clear? So neither is reflected in free market prices, so both are external to the market. A negative one imposes cost on another party, a positive one confers benefits. Okay, so இத யார் bear பண்ணுவா? The originator imposes them on others, not responsible for the effect. It is என்னது uninternalized. Okay, nobody pays for it. Occurring outside price, it has not been compensated for. So spillover effects out, neighborhood effects out, third party effects out, side effects out, இது எதுவுமே மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்காது. என்னது? spillover, neighborhood, third party, side effects, which will not be என்னது reflected in the market prices. ஏன்னா அந்த மார்க்கெட் பிரைசஸ் ஆர் எப்படி free market la enadhu price mechanism dhaan lead பண்ணுது. So that price mechanism will not include all these externalities, either that could be positive or that negative. Clear? அது benefit ஆ இருக்கலாம் இல்ல காஸ்ட் ஆ இருக்கலாம். நெகட்டிவ் externalities னா காஸ்ட், பாசிட்டிவ் externalities னா benefit. அது spill over effect ஆ இருக்கலாம், neighborhood effect ஆ இருக்கலாம், இல்ல third party effect ஆ இருக்கலாம், இல்ல side effects ஆ இருக்கலாம். So அதனாலவே நமக்கு என்ன நடக்குது? market failure நடக்குது, because that price is not reflected, right? Nothing but the wrong price, right? wrong price நாலே partial market failure னா failure தானே. Clear da? Now production externalities and consumption externalities da. Okay, listen, starts in production, starts in consumption, ரெண்டு வகையா நம்ம கொடுத்திருக்கோம். So negative and external cost on others, received in consumption and aluminum factories untreated waste water pollutes a river. இப்போ ஒரு அலுமினியம் ஃபேக்டரி வந்து அவன் ஒரு untreated waste இருக்குல, அதை என்ன பண்றான்? அவன் ரிவர்ல கலக்குறான். Received in production, river pollution cuts the fisherman catch. So fisherman இதனால பாதிக்கப்படுறானா இல்லையா? So that is what starts in production. Consumption என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. In consumption, smoking in public. ஸோ பப்ளிக்ல ஸ்மோக் பண்றதுனாலையும், லிட்டர் குப்பை போடுறதுனாலையும், கன்சியூமர் குப்பை போடுறதுனாலையும், லவுட் ரேடியோட்ட கான்செப்ட், இதனால உனக்கு மட்டும் பாதிப்பு இருக்காது, நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு இருக்கும். இப்போ நீ வந்து ரோபோட் இந்திரன் படம் பார்த்துருப்பில்ல, இந்திரன் படம் பார்க்கும்போது அதில் சனா படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சனா படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே எவ்வளோ ஒருத்தர் மாரியம்மன் பாட்டு போட்டுட்டு இருப்பாங்களே. ஸோ அந்த பாட்டு போடும்போது அங்கே அந்த சொசைட்டியில் நியர்பைல இருக்கவங்க யாராலையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் வாட். அட் த சேம் டைம் இது வந்து கன்சம்ஷன்ல, அதே ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், அங்கே பற்றி அங்கே 2 பேர் பேசிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அப்போ பேசிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ அவங்க 2 பேர் மட்டும் தான் பாதிக்கப்படுறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ ஆல்கஹால் கட்டிங் எஃபிஷியன்சி அட் ஒர்க். ஸோ இப்போ நீ ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்றதுனால அப்போ ஒர்க்கோட எஃபிஷியன்சி டிராப் ஆகுமா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட். ஓகே, தீஸ் ஆல் ஆர் நத்திங் பட் தீஸ் ப்ராடக்ட் ஹேஸ் prices, that prices will not reflect the externalities. Nothing but that negative externalities na enadhu?
காஸ்ட். அதோட காஸ்ட் அது இன்க்ளூட் ஆயிருக்காது. That could be either in production or in the consumption. Clear up? At the same time, positive and external benefit on others. So received in production, firm trained staff, other firms gain when they மூவ். இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, கஷ்டப்பட்டு நாங்க ஒரு ஸ்டாஃப்க்கு நாங்க ட்ரெயின் பண்ணிருப்போம். அந்த ஸ்டாஃப் என்ன பண்ணுவாங்க, சோ நான் இந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, அடுத்த கம்பெனிக்கு போகும்போது டேய் இன்புட் கொடுத்ததெல்லாம் நாடா, இன்புட் கொடுத்ததெல்லாம் நான், ஆனா நீ வேற ஒரு போல உழைக்கும் போது அது அப்ப யாருக்கு பலன் கிடைக்குது, வேற ஒரு கம்பெனி பலன் கிடைக்குது. நான் போட்ட இன்புட்ல இன்னொருத்தவனுக்கோ பலன் கிடைக்குது. ஆனா அந்த பெனிஃபிட் வந்து அந்த காஸ்ட்ல அந்த அமௌண்ட்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா நெவர். அந்த பெனிஃபிட் வந்து அதுல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காது. நெக்ஸ்ட் த சேம் டைம் ரிசீவ்ட் இன் கன்சம்ப்ஷன், a fine garden is enjoyed by people walking by. ஓகேவா? ஸோ ஒரு கார்டன் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் எல்லாருமே வாக் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே அதோட பெனிஃபிட் எடுத்துப்பாங்க. நாட் த சிங்கிள் ஒன் பர்சன். ஓகேவா? ஆனால் அந்த பெனிஃபிட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஷேர் ஆயிருக்கும். கரெக்டாக. நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் கன்சம்ஷன் என்னது, இன் கன்சம்ஷன் ஹியூமனைசேஷன் ஸ்டாப்ஸ் அதர்ஸ் கேச்சிங் த டிசீசஸ். கரெக்டாக நான் சொன்னேன், இந்த கோவிட் வேக்சின். அண்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன் எ ஃபர்ம்ஸ் ஹெல்த் கிளப் ஃபீட்ஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதே மாதிரி தான் ஒரு கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி என்னது கிளப், அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளப் இந்த சென்ஸ் அந்த ஜிம் போகிறதாகட்டும், இல்லை அவங்களுக்கான எல்லா லைக் ஃபெசிலிட்டிஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறதாகட்டும், அது வந்து பெனிஃபிட்டாக கொடுக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ அது வந்து கன்சம்ஷன்லையும் சரி. ஓகேவா? நவ் த ஃபர்ம் ஹேஸ் நோ இன்சென்டிவ் டு அக்கௌண்ட் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் காஸ்ட் இட் இம்போசஸ் ஆன் அதர்ஸ். ஸோ தே நெவர் என்டர் இட்ஸ் production decision nor the price. Actors in a transaction tend to ignore cost or benefits felt outside it. Clear? Now private cost against social cost are nothing but private cost the firm itself bears. The money cost of production incurred by the firm, wages, raw material. என்ன சொன்னா இல்லையா, இப்போ ஒரு சிமெண்ட் ஃபேக்டரி வந்து 320 ரூபாய்க்கு சிமெண்ட் பேக் விற்கிறானா, அதுல நமக்கு பிரைவேட் காஸ்ட் மட்டும் தான் வச்சிருப்பாங்க, அந்த சோஷியல் காஸ்ட். ஏன்னா அவ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது பக்கத்துல இருக்க சுற்றுவட்டாரத்துல மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, அவங்களோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க. நாட். ஸோ அவங்களோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோஷியல் காஸ்ட். The whole cost society bears. The total cost to society from a production or consumption activity, private cost of those in the transaction plus the external cost. In the external cost என்னன்னு சொல்றோம், cost borne by other people, borne by third parties outside it. So social cost become what? The private cost plus external cost. Private cost plus external cost. Clear? அந்த external cost வந்து borne பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. Clear? புரிஞ்சுதா? ஸோ உனக்கு எம்சிக்யூல ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா social cost equal to nothing but what? Private cost plus external cost. Clear? So external cost, the total negative externalities which third party bears. Private cost is the direct cost of production which the firms records. Clear? புரிஞ்சுதா? Now external cost stay out of firms income statements and consumers decisions. Correct இல்லையா? Will that be recorded in the firms records? கிடையவே கிடையாது. Yet they are real and important as far as society is concerned. Correct இல்லையா? At the same time, firms do not pay for damage from the pollution they generate, so output is decided on private cost alone. அவங்க private cost வச்சு தான் அவங்க அவுட்புட் டிசைட் பண்றாங்களே தாண்டி இதனால மக்கள் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுவாங்கறத வச்சு அவங்க எதை கன்சிடர் பண்றாங்களா கிடையவே கிடையாது. So such prices send incorrect signals causing over production. அப்ப private cost கம்மியா இருக்குனா இதனால மக்கள் பாதிக்கப்படுறத நம்ம கன்சிடர் பண்றதே இல்லையா. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவானா இல்லையா? ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் சரி, அண்டர் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் சரி, மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் தானே. So or under production, so a competitive market produces output that is not socially optimal. அப்ப என்ன நடக்குது, மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் நடக்குது. So externalities sit outside price, so private cost misses social cost and output goes wrong. If output goes wrong, then it is said to be market failure. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், externalities பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் இருக்கு. கிளியரா புரிஞ்சுதா? So இதனால நமக்கு அரைஸ் ஆகுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நெகட்டிவ் externalitiesனால social cost தான். Social cost includes what? Private cost plus external cost. கிளியரா புரிஞ்சுதா? So this is due to the externalities there is a market failure. Now moving to the public goods. Okay, so public goods என்னன்னு சொல்றேன். Public good also referred to as a collective consumption good or a social good is one which all enjoy in common in the sense that each individual consumption of such a good leads to no subtraction from any other individual consumption of that good. என்ன சொல்லிருக்கா, அழகா சொல்லிட்டான், which is common for all. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சேலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து ஏர்காட் ஃபுட் ஹில்ஸ் முன்னாடி என்ன போட்டுச்சிருக்காங்க, ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் போட்டுச்சிருக்காங்க. ஆனா அந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் ஒருத்த கன்சியூம் பண்றனால மிச்ச எல்லாத்துக்கும் யாராவது இல்லாம போகுதா, கிடையவே கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே அது ஈக்குவலா தான் இருக்கு. கரெக்டா? சோ அத தான் என்ன சொல்றான், consumption of such goods leads to no subtraction from any other individual consumption. நீ ஒருத்த கன்சியூம் பண்றனால அதனால யாருக்குமே இல்லாம போறது கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே அது இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? So then it is said to be public good. So இதை சொன்னது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா Paul S. Samuelson, American economist who defined public goods, introduced the collective consumption good used by everyone at once. Used by everyone at once. Okay, he did so in his path-breaking 1954 paper, The Pure Theory of Public Expenditure. He is recognized as the first economist to develop the theory of public goods. Clear? Now private goods, public goods. Private goods என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Most goods produced and consumed are private goods bought by used by one person and being scarce they must be bought. They are excludable. Non-payers can be kept out. Non-payers can be prevented from consuming them. யாரெல்லாம் பே பண்ணலையோ அவங்களெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியும். ஆனா பப்ளிக் குட் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியுமா? நான் எக்ஸ்க்ளூடபிள் கூட்ஸ் அண்ட் நான் ரைவல்ரி கூட்ஸ் தான். ஒருத்தர் கன்சியூம் பண்றதுனால அது தீர போதான்னு கேட்டா தீர போறது கிடையாது. அதனால தான் அது நான் ரைவல்ரி கூட்ஸ். ஆனா private goods என்னவா இருக்கும், அது நமக்கு rivalrous தான் இருக்கும். One person's use blocks another, one person purchase prevents another from consuming it. இப்போ நான் வாங்குறனால ஒருத்தருக்கு இது எல்லாம் போகலாம். இப்போ லாம்போகினில வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எடிஷன் விட்டுருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் அந்த காரை வாங்கிட்டேன், அப்போ நான் வாங்குறதுனால இன்னொருத்தருக்கு அந்த கார் இல்லாம போகுதா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட் அ ரைவல்ரி கூட்னு சொல்லுவாங்க. ரைவல்ரி அண்ட் எக்ஸ்க்ளூடபிள்னால அது என்ன கூட்ரா, பிரைவேட் குட். அதே நான் ரைவல்சல் அண்ட் நான் எக்ஸ்க்ளூடபிள் அது என்ன கூட்ரா, பப்ளிக் குட். ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சுதா?
The market allocates them efficiently with no free rider problem. Free rider problem எதுல வரும்னு கேட்டீங்கன்னா பப்ளிக் குட்ஸ். எனக்கு என்னன்னு இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதுதான் ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளம். கரெக்டா? அப்ப எஃபிஷியன்ட்டா அதை யூஸே பண்ண மாட்டாங்களே. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளம். ஆனா பிரைவேட் குட்ல ஒருத்தர் காசு கொடுத்து வாங்குறனால, ஒருத்தரோட கன்சம்ஷன் இன்னொருத்தருக்கு அவைலபிலிட்டி இல்லாம போறனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளமே வராது. எல்லாருமே கவனமா பொறுப்பா தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ there will be no any free rider problem. Market allocates them efficiently. Whereas பப்ளிக் குட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நீங்க பாத்துக்கோங்க, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குல்ல, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல மக்கள் என்ன பண்றாங்க, அது நீ பிரைவேட் பஸ் கன்சிடர் பண்ணி பாரு, பிரைவேட் பஸ் சுத்தமா கிளீனா நீட்டா இருக்கும். ஏன்? So that is what a private good. அதே பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எடுத்துக்கோ, அது என்னது, ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ் எடுத்துக்கோ, ஏன் அது வந்து என்ன கெடு கட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கே தான் ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ யாருமே எது கட்டுக்க மாட்டாங்க, இஷ்டத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? தட் இஸ் வாட் செட் டு பி ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளம். ஸோ பப்ளிக் குட் என்ன சொல்றாங்க, கன்சம்ஷன் இஸ் எசென்ஷியலி கலெக்டிவ் இன் நேச்சர், தே ஆர் நான் ரைவல், தே ஆர் நான் எக்ஸ்க்ளூடபிள், நோபடி கேன் பி கெப்ட் அவுட், யுவர் யூஸ் டஸ் நாட் ரெடியூஸ் மைண்ட். Okay, so indivisibility cannot be split into portions, each may consume all of it, the total consumed by the same for each, once provided the cost of one more person is zero with no direct payment. Okay va? So simple ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நான் எக்ஸ்க்ளூடபிள், நான் ரைவல் அண்ட் இண்டிவிசிபிலிட்டி இருக்கனால என்ன குட், பப்ளிக் குட்ஸ். கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்க பிலோ எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்டா, யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ். ஓகே, now nobody excluded, the good is non excludable, each acts for self, why pay for it, nobody offers to pay, no positive price, not produced or grossly underproduced. Okay வா? இதனால தான் என்ன நடக்குது, இது underproduced னு சொல்றான். Okay, public goods are more vulnerable to externalities, inadequate property rights. So the free rider problem, everyone waits for others to pay. நான் ஏன் பே பண்ணணும், நீ கட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ நான் ஏன் கட்டணும், இப்போ லெட்ஸ் சே வந்து ஒன்றும் இல்லடா, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ எல்லாரும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பணம் கொடுத்ததா என்ன பண்ணணும், பணம் கொடுத்ததா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இடத்துல ஒரு காமனான போர்வெல்ல போட்டு அதுல இருந்து தண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எல்லாரும் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க. ஆனா இப்ப அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்க எல்லாத்துலயுமே ஒரு 10 குடும்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 8 குடும்பம் கொடுத்தாலும் போதும், ஆனா அந்த 2 குடும்பமே, மிச்சம் இருக்க 2 குடும்பம் என்ன பண்ணும், அதே தண்ணியை அனுபவிக்கும். அண்ட் இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணிப்பான். ஏன்? அவங்க 8 பேர் கொடுக்குறாங்களே, the free rider problem. நான் பணம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து கொடுங்க, நான் வந்து அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லயே இருப்பாங்க. ஓகேவா? the free rider problem, everyone waits for others to pay, follows from non excludability plus self interest and private goods being excludable. It mostly occurs with பப்ளிக் குட்ஸ்ல மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நடக்கும். கரெக்டா இல்லையா? ஆனா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரைவேட் குட்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது, நீ பே பண்ணி ஆகும். ஆனா பப்ளிக் குட்ஸ் அப்படி பே பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ இஃப் நோபடி ஆஃபர்ஸ் டு பே, ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் ஃபர்ம்ஸ் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் தம். கரெக்டா இல்லையா? ஸோ though extreme valuable for well-being, the market underproduces them. அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, மார்க்கெட்ல இதுல யாருமே பே பண்ண முன் வராதனால, ஸோ மார்க்கெட்ல பிரைவேட் கூட இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, மார்க்கெட்டே வந்து ப்ரொடியூஸும் பண்ணாது. அதனால someone has to step in and someone has to produce that good. லைக் டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும், இப்போ இந்த பப்ளிக் வெல்ஃபேருக்காக இந்த பப்ளிக் என்ன பண்றாங்க, இந்த ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் ஆகட்டும், இந்த ரோட்வேஸ் ஆகட்டும், இதெல்லாமே யார் பண்ணணும், ஸோ கவர்மெண்ட் தான் எடுத்து பண்ணி ஆகணும். ஓகே, பப்ளிக் குட்ஸ் ஆர் நான் ரைவல் அண்ட் நான் எக்ஸ்க்ளூடபிள், ஸோ ஃப்ரீ ரைடிங் லீவ்ஸ் தம் underproduced. நான் ஏன் பே பண்ணணும், மிச்சம் எல்லாரும் பே பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். அந்த ஃப்ரீ ரைடர் ப்ராப்ளத்தினாலே அந்த கூட்டை வந்து யாருமே ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ someone has to step in and someone has to produce. Clear? Now லாஸ்டா ஒண்ணே ஒன்றா, incomplete information. Why real markets lack complete information கேட்டீங்கன்னா, complexity, difficulty, misinformation. Complexity என்ன சொல்றோம், cardiac surgery, mutual funds ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் difficulty of getting correct information, misinformation, persuasive advertisement. misinformation என்னது, ஒரு ப்ராடான ஒரு வேகான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக தான் இருக்குமே தவிர ப்ராப்பரான நேரோவான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ complete information is an important element of a competitive market. நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிருப்போம், features of the perfect competitive marketல நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். So means buyers and sellers know anything that may influence their decision making. So but in the reality this assumption is not fully satisfied in real markets for the 3 reasons drawn above. Another complexity, difficulty, misinformation. Information failure results in a market failure. Information misinformation இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, incomplete information இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, how do you allocate the resource then? There will be misallocation of resources. கரெக்டா இல்லையா? then what happens, market failures. okay, next இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, asymmetric informationங்கற. asymmetric information is nothing but என்னடா, occurs when there is an imbalance in information between the buyer and the seller. பையருக்கு செல்லர், sorry, செல்லருக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் பையருக்கு தெரியாது. okay, that is when the buyer knows more than the seller or the seller knows more than the buyer. வயசு வருஷாவும் இருக்கலாம், ஒன்று செல்லருக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும், இல்லை பையருக்கு தெரியாது. அது பையருக்கு அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்கும், செல்லருக்கு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ திஸ் கேன் டிஸ்டார்ட் த சாய்ஸஸ். அப்போ ப்ராப்பராக யாருமே யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு கொடுத்துக்க மாட்டாங்க, யார் வாங்கணுமோ அவங்க வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ தட் லீட்ஸ் டு த என்னது, misallocation of resources that further leads to the market failure. clear? for example, landlords எடுத்துக்கோங்க, know more about their properties than the tenants do. கரெக்டா இல்லையா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டில என்ன நடந்திருக்கு, என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறதெல்லாம் அந்த லேண்ட்லார்டுக்கு மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர டெனன்ட்டுக்கு தெரியாது. a borrower knows more about the ability to repay a loan than the lender. so லெண்டருக்கு தெரியுமா இவன் ரீபே பண்ணுவானா இல்லையான்னு. so without knowing the credit history, if he is lending, only the buyer knows his என்னது repayment potential. கரெக்டா இல்லையா? then used car seller knows more about the vehicle quality than the buyer. கார் வாங்குறவன்ட்ட என்ன சொல்லலாம், சொல்லாமே இருக்கலாம், சொல்லாம இருக்கனாலே என்ன ஆகுது, asymmetric information தான் வருது.
Next, health insurance buyers know more about their state of health than the companies. அவங்க ஹிடனாவும் வச்சிருக்கலாம், அவங்க என்ன go through பண்ணிட்டு இருக்காங்க, but still they'll say that nothing. If unless and until the insurance company has more information about their previous history of the issues, the buyer, the insurance premium போட்டுக்கிற insurer என்ன பண்ண மாட்டான், சொல்ல மாட்டான். கரெக்டா இல்லையா? Next, some traders, like for example, many possesses insider information in the financial market. ஒருத்தருக்குள்ள மட்டும் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணிப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் அது தெரிய வராது. ஸோ இன்சைடர் ட்ரேடிங்னு பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா? ஸோ இன்சைடர் ட்ரேடிங் ஹர்ஷத் மேத்தா ஸ்கேம் 1992 பாத்தீங்களா? அதுல என்ன பண்ணுவாரு ஹர்ஷத் மேத்தா? ஒவ்வொரு கம்பெனில போயிட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணுவார். ஆனா அது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்காரு. கரெக்டா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட் asymmetric information. Oh, in each one party knows a material fact that the other party does not. ஓகேவா? This phenomenon is an important source of market failure. Adverse selection நடக்குது. அதனால bad risk crowd out good ones and moral hazard protected people take bigger risk are the two central concepts here. என்னது? adverse selection, moral hazard, both relate to the problem of information gaps in many markets. So இங்க நீ பாத்துக்கோ, MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவான். adverse selection and moral hazard. adverse selection என்ன சொல்றா? bad risk crowd what good ones, bad risk crowd out good ones. At the same time moral hazard என்ன? protected people take bigger risk. okay va? And the two central concepts here both relate to the problem of information gaps in many markets. So clear ah, புரிஞ்சுதாடா? Now adverse selection, it strikes before the deal. Okay, for example, asymmetric information generates adverse selection affecting a transaction before it occurs. Affecting a transaction before it occurs da enadhu adverse selection. Idhula paare, party X holds information related to the contract that party Y does not have. Okay, so the expected value is known more accurately to X. appa X enna பண்ணுவா? ஒரு unfair ஆன advantage ஓட எடுக்கிற சான்ஸ் இருக்கு. So X may take the advantage of Y's ignorance, potentially putting the ignorant party at a loss. இதுல பாதிக்கப்பட போறது யாரு? Y தான். So for example, நீ இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்சூரன்ஸ் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறான். இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கும்போது மக்கள் எல்லாருமே அந்த இன்சூரன்ஸ் லைக் எல்லாருமே எடுத்துக்கிறதுல யார் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க அந்த அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு சொல்லலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பார்ட்டி கேட்டிருக்க மாட்டான். ஆனால் அந்த பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட சொல்லியிருக்கவும் மாட்டான். ஆனால் இவன் என்ன பண்ணியிருப்பான்? முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் போடுறவன் கம்மியான ப்ரீமியம் போட்டு என்ன பண்ணலாம், அதிகமான இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுவான். அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்சூரன்ஸ் போட்டிருப்பேன். நான் என்ன சொல்றேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 4000 இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் புட்டிங் த இன்சூரன்ஸ் ஃபார் 4000 இல்லையா, ஆனுவல் ப்ரீமியம் ஆஃப் 10,000 போட்டுக்கிறேன். ஆனால் அந்த கிளைம் இஸ் அப் டு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 20 lakhs டா. கிளைம் எவ்வளோடா? 20 lakhs. பட் ஐ ஷுட் ஹவ் இன்ஃபார்ம்டு த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தட் ஹேவ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இஷ்யூஸ். பட் இஃப் ஐ எம் நாட் சேயிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இஷ்யூ டு த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, அப்போ எனக்கு ஏதாவது திடீர்னு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் ஹவு டஸ் த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தே ஹாவ் டு பே த இன்சூரன்ஸ் கிளைம் அமௌண்ட். அவங்க பே பண்ணி தான் ஆகணும், அவங்களுக்கு வேற சாய்ஸ் இல்லை. ஏன்னா நான் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கட்டிட்டு இருக்கேன். நான் 3 வருஷமா இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் எவ்வளோ 60,000 கட்டியிருப்பேன். ஆனால் நான் கிளைம் பண்ணுற அமௌண்ட் என்னமோ 20 லட்சம். கரெக்டா இல்லை? இப்படி எல்லாருமே பண்ணாங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி என்னடா ஆகும்? திவால் ஆயிரும். ஜஸ்ட் டியூ டு வாட் டா? அசிமெட்ரிக் இன்ஃபர்மேஷன். இவனுக்கு தெரிஞ்ச யாரு இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கவனுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கார என்ன பண்ணுவா? டே எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்கடா, எல்லாரும் என்ன முளகா இருக்கிறாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ரைசஸ் த பிரீமியம் when claims are heavy. When the claims are heavy, the insurance company raises the premium. Healthy opt out, they know they're low risk, pool gets sicker. Okay, unhealthy share rises, claims rise again, insurance gets costlier. அப்ப என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹெல்த்தி எல்லாருமே ஆப்ட் அவுட் பண்ணும்போது they know their low risk. ஓகேவா? அப்ப ஹெல்த்தியான பர்சன்ஸ் ஆப்ட் அவுட் பண்ணாலுமே அவங்களுக்குமே இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் அதிகமாக தான் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இவங்க கொடுக்க இந்த சிக் பீப்புள் உண்மையை சொல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதிகமாக கிளைம் பண்ணுவாங்க. when they claim again and again, the claim rises again, insurance gets further costlier. அப்ப இன்சூரன்ஸோட பிரைஸே பிரீமியமே இன்க்ரீஸ் ஆகி தொலைஞ்சிருது. இதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்ன? இன்சூரன்ஸ் போடுறவன் தனக்குள்ள இருக்க பிரச்சனையை ப்ராப்பரா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான். ஸோ கம்யூனிகேட் பண்ணாம 3 வருஷத்துக்கு 60,000 பிரீமியம் மட்டும் இல்ல 30,000 பிரீமியம் கட்டிட்டு, ஆனா 3 வருஷத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அவன் 20 லட்சத்துக்கு கிளைம் போட்டிருப்பான். அப்ப 20 லட்சம் கிளைம் போட்டிருந்தா ஒவ்வொருத்தரும் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் ஜெனரலா போடுறவங்க அந்த பணம் தானே அவங்க கிளைமா போகுது. ஸோ அப்ப எல்லாமே கிளைமா போகும்போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காரன் பிரீமியமே இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிடறான். அப்ப ஹெல்தி பர்சன் என்ன பண்றான்? அவனால ஆப்ட் அவுட் பண்ண முடியாம போயிருது. கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் வாட். அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, தட் இஸ் வாட் அட்வர்ஸ் செலெக்ஷன். ஓகே, ஸோ could insurance costlessly identify health risk? There would be no asymmetric at all. In fact, companies knows less than buyers and cannot differentiate high risk from low risk persons. So people with higher health risk take cover more. So the unhealthy share of the pool increases. By not revealing the actual state of health, the applicant leads the company to adverse decisions. Okay, so it ends with it runs until most people wanting insurance are unhealthy, making it very expensive. And in the extreme, company stops selling. Identifying each buyer's risk costs time and money, which raises premium again. அதே தான் further premium தான் அதிகமாகும். ஸோ ஓகே, நான் இந்த லெமன் ப்ராப்ளம்னு என்னென்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வெரி சிம்பிள்டா. நான் ஒரு சின்னதாக சொல்கிறேன். இப்போ மார்க்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ஸ் விற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கவங்க காரும் விற்பான், மோசமான கண்டிஷனில் இருக்கவனும்
கார் வச்சிருக்கணும், காரை விற்பான். ஆனா மோசமா கண்டிஷன் காரை வச்சிருப்பான் பாத்தீங்களா, அவன் கார் மோசமான கண்டிஷன் இருக்குன்னு எக்ஸ்பிரஸா சொல்லவே மாட்டான். பட் பையர்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, செகண்ட் ஹேண்ட்ல கார் வாங்குறனாலே மோசமா தான் கார் இருக்கும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அப்படி மோசமா தான் கார் இருக்கும்னு நினைக்கும் போது அப்ப மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க, செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ஸ்க்கு எல்லாமே கம்மியான பிரைஸ் மட்டும் தான் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ கம்மியான பிரைஸ் பே பண்ண வரும்போது கன்சூமர்ஸ் பே பண்ண வருவாங்க. அப்ப செகண்ட் ஹேண்ட் கார்ஸ் மோசமா வச்சிருப்பான் பாத்தீங்களா, அவன் என்ன பண்ணுவான், ஐயா வந்த வரைக்கும் நம்ம வித்துருவோம், வந்ததெல்லாம் லாபம். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் மோசமான கண்டிஷன் இருக்குன்னு வெளியில எக்ஸ்பிரஸா சொல்ல மாட்டான்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவான், அவன் லோ பிரைஸ்க்கே வித்துருவான். விற்கும்போது ஆனா நல்ல கண்டிஷன்ல மின்ட் கண்டிஷன்ல கார் வச்சிருக்கவன் என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அவனால அந்த லோ பிரைஸ்க்கு விற்க முடியாது. ஏன்னா கன்சூமர் எப்பயுமே என்ன நினைப்பான், எல்லா காருமே மொக்க கார் தான் அப்படின்னு நினைப்பான். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப நல்ல கண்டிஷன்ல மின்ட் கண்டிஷன்ல வச்சிருக்கவங்க காரை செகண்ட் ஹேண்ட் மார்க்கெட்ல அவங்களால விற்க முடியாது. ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ மார்க்கெட் ஃபெயிலியர். அப்ப மார்க்கெட்ல எந்த கார் மட்டும் மிஞ்சி போய் கிடக்கும், லெமன்ஸ் ப்ராப்ளம். என்னது, இத்து போன காருக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். அதை தான் லெமன்ஸ் ப்ராப்ளம்னு சொல்றாங்க. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ் டா. ஸோ விச் வாஸ் given by whom டா, ஜார்ஜ் அக்கர்லஃப், அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்ட் who studied used cars on the used car market. ஓகேவா? செகண்ட் ஹேண்ட்ஸ் கார் மே பி குட் குவாலிட்டி ஆர் பூர் குவாலிட்டி ஒன்ஸ் டிஃபைன்ட் as lemons. ஓகேவா? அதே தான். கிளியரா புரிஞ்சுதா? Now, moral hazard, it strikes after the deal. Moral hazard arises whenever an economic agent can shift some of its cost to others. It is about actions made after making a market exchange. அதே adverse selection முன்னாடியே. அதே moral hazard அதுக்கு அப்புறம். It is about actions made after making a market exchange which may adversely affect the less informed person. It is opportunism. An informed person takes advantage of a less informed person through an unabsorbed action. So தெளிவா இருந்தவன் மட்டும் அட்வான்டேஜ் எடுப்பான், தெளிவில்லாதவன் பாதிக்கப்படுவான். எப்ப டிரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். So it arises from lack of information about someone's future behavior. So one party knows he need not bear the consequences of his bad behavior, the other party would. So he engages in risky behavior or fails to act in good faith. So இதனால என்ன பலன், எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அவன் எப்படி தான் ஏமாற போறான், அவன் தள்ள மிளகா அரைச்சிட்டு போயிடுவான் சிம்பிளா. A driver with comprehensive cover is less careful, raising the probability of claims. இப்போ என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ லாரியில் ஒருத்தர் ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் லாரிக்கும் போட்டு வச்சிருப்போம், அதான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பா. அப்போ என்ன பண்ணுவான், அசால்ட்டாக தான் ஓட்டுவான், நான் தான் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கேன்ல. இப்போ நிறைய பேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டுச்சிருப்பா, என்ன பண்ணுவான், குடின்னு குடிப்பான். கேட்டா நான் இன்சூரன்ஸ் போட்டுச்சிருக்கேன்ல அப்படிமா, இல்லையா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் போட்டுச்சிருப்பா, என்ன பண்ணுவான், ஸ்பீடாக பைக் ஓட்டுவான். ஏன்னு கேட்டா நான் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கேன்ல இப்படின்னு சொல்லுவான். நத்திங் பட் இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, மோரல் அசால்ட். லைக் லெஸ் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, லைக் மோர் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன்ஸை விட less informed persons are ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. So that is what a driver with comprehensive cover is less careful, raising the probability of claims. Protected from the full cost of harmful actions, people act irresponsibly. Okay, so in medical cover, the more one's cost are covered, the less he minds excessive fees or costly procedures. So it cannot be stopped in getting costless monitoring would let the company charge claimants higher fees, but it cannot observe actions post sale. ஸோ இப்போ இன்சூரன்ஸ்காரன் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறான்ல, கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பாலிசி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இன்சூரர் எல்லாத்தையும் என்னென்ன பண்ணுறான், பைக் என்ன கிலோமீட்டர் எல்லாத்தையும் இன்பில்ட் இன்ச் பை இன்ச் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? அவன் டே டு டே ரொட்டீன் நோட்டீஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல. ஸோ போஸ்ட் சேல் அவன் கையில் இல்லை, ஆனால் அவன் இஷ்டத்துக்கு ஆடுவான். ஸோ அப்போ அவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது, அவன் லெஸ் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன், ஹீஸ் மோர் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன். அப்போ இந்த மோர் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன் என்ன பண்ணுவான், ஆஃப்டர் த டிரான்சாக்ஷன் ஹில் ட்ரை டு கெயின் த பெனிஃபிட்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரீமியம் ரைஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆர் இன்சூரன்ஸ் இஸ் ரெஃப்யூஸ்டு எ மிஸ்ஸிங் மார்க்கெட். ஸோ இப்படியே எல்லாருமே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பிகம்ஸ் த லெஸ் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன். த கிளைம் யார் இன்சூரன்டு பர்சன் யாரோ அந்த மோர் இன்ஃபார்ம்டு பர்சன். அவன் என்ன பண்ணுவான், இந்த மாதிரி அவன் அன்ஃபேரான அட்வான்டேஜ் எடுத்து விளையாட ஆரம்பிப்பான். அப்போ என்ன நடக்கும், இந்த மாதிரி எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா மார்க்கெட்டில் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் என்ன ஆயிரும், இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் இல்லையா? இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்லாம் போயிடும், மிஸ்ஸிங் மார்க்கெட் ஆயிரும். அப்போ என்ன நடக்கும்டா, மோரல் ஹசார்ட்னாலையும் ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்சா, அதே அட்வர்ஸ் செலக்ஷனா பிஃபோர் த டிரான்சாக்ஷன்டா. ஸோ இது ரெண்டுமே என்னதுடா, இன்கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் கீழே தான் வருது. இது ரெண்டுமே என்ன நடக்குது, மிஸ்ஸிங் மார்க்கெட் தான் நடக்குது. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ அட்வர்ஸ் செலக்ஷன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் பிஃபோர் த டீல் இஸ் மேடு, மோரல் ஹசார்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆஃப்டர் இட். கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ now we need to know that government intervention to minimize the market power. என்னது? ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் ஃபைட்டர் ரோல் இன் வெல் ஃபங்க்ஷனிங் மார்க்கெட். அதுக்கு நம்ம சொல்ல இல்லையா, காம்படிஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று வச்சு என்ன பண்ணுவா, மார்க்கெட் பவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா. ஸோ ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரோட்ஸ், பிரிட்ஜஸ், ஏர்போர்ட்ஸ், வாட்டர்வேஸ், இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரூல் ஆஃப் லா, ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ், காம்படிஷன் அண்ட் கன்சூமர் லா ரெகுலேட்ஸ் த மார்க்கெட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் தே டு கவர்மெண்ட். ஓகேவா? யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ் டா. காம்படிஷன் ஆக்ட் 2002. ஓகேவா? ஆன்டி ட்ரஸ்ட் லாஸ், பிரிடேட்டரி பிரைசிங் லோ டு கில் ரைவல்ஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஸோ மார்க்கெட் லிபரலைசேஷன், மெர்ஜரல் கண்ட்ரோல், பிரைஸ் கேப்பிங், ரிட்டர்ன் ரெகுலேஷன், கன்சூமர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ், கார்ட்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன், மோனோப்சானி லிமிட்ஸ், இம்போர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ், நேஷனலைசேஷன், இதெல்லாமே மோனோபோலி பவரை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பவர் பண்ணுவாங்க. வேர் மோனோபோலி இஸ் ப்ரொடெக்டட், வேர் இட் இஸ் பர்மிட்டட் பட் பிரைஸ்டு. ஓகேவா? நேச்சுரல் மோனோபோலியாக இருந்தாலும் சரி. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் டு கரெக்ட் எக்ஸ்டர்னாலிட்டிஸ், எக்ஸ்டர்னல் எஃபெக்ட், காஸ்ட் ஆர் பெனிஃபிட் ஆன் அதர்ஸ், பிரிங் இட் இன்சைட், கவுண்டட் இன் ஓன் சம்ஸ், டெசிஷன் சேஞ்சஸ், பையிங் அண்ட் ப்ரொடியூசிங் ஷிஃப்ட், சோஷியல் ஆப்டிமம், ரிட்டர்ன்ஸ் அப், காஸ்ட் டவுன். ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சோஷியல் காஸ்ட்டுமே இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க, அந்த பெனிஃபிட்டுமே இன்க்ளூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. இன்டர்னலைசேஷன் அண்ட் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி.
Okay, you can just go through with this. Okay, these all are like just again and again. Okay, the MCQ point of view important தான் நானே உங்களுக்கு சொல்லிருப்பேன். Okay, so direct controls எடுப்பாங்க. Direct controls in the sense orders telling firms what to do, also known as command solution. Government orders rather than prices openly regulate those generating negative externalities. They prohibit specific activities that explicitly create negative externalities, or they require the negative externality be limited to a certain level. Market based policies என்ன பண்ணுவாங்க, money incentives instead of orders. Policies would provide economic incentives instead. They operate through the price mechanism to create an incentive for change. Government alters prices of goods through taxes and subsidies, changing the behavior of the market participants. Market based policies direct controls அவங்களே எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி எமிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகட்டும், இல்லை ப்ரொபிஷன் அண்ட் லைசன்சிங் ஆகட்டும், என்விரான்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செட் பண்ணுவாங்க. அபேட் பண்ண ஸ்பெண்டிங் டு கட் த பொல்யூஷன், ஸ்பெஷல் பாடிஸை வச்சு ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் த டேக்ஸ் வாட் இட் அச்சீவ்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ பிகோவியன் டாக்ஸஸ் சொல்லுவாங்க. டாக்ஸ் ஈக்குவல் டு த ஹார்ம் காஸ்ட். ஏசி பிகோ தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணார் பிரிட்டிஷ் எக்கனாமிஸ்ட் பிகன் பொல்யூஷன் டாக்ஸஸ் சைஸ்டு பை த பொல்யூஷன் ஆஃப் அ ஃபர்ம் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, வாட் இட் அச்சீவ்ஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் ஹாஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் மேக்கிங் த பொல்யூட்டர் பே. யார் அதிகமாக பொல்யூட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் பே பண்ணும். ரைசிங் த பிரைவேட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் த கன்சம்ஷன். ஸோ குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஸோ டஸ் அவுட்புட் ஆஃப் த குட் கிரியேட்டிங் த நெகட்டிவ் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி. இப்போ நீ அதிகமாக பொல்யூட் பண்ணுறியா, நீ அதிகமாக என்ன பண்ணணும், சோஷியல் காஸ்ட் பே பண்ணணும். அப்போ நீ அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா, நீ என்ன பண்ணுவோம், சோஷியல் காஸ்ட் பே பண்ண முடியல, நீ குவான்டிட்டி டிமாண்டட் குவான்டிட்டி ப்ரொடியூஸ்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? So it's three problems. Difficult to determine and administer, needing complex and costly monitoring of polluters. If demand is inelastic, demand hardly falls when prices rises. That's inelastic. The tax hardly reduces it and producers shift the burden as a higher prices. High taxes in one country push producers to shift facilities to countries with lower taxes. Correct? And the permit. The second approach establishes prices indirectly through tradable emissions permits. You might have heard of carbon credits. Permits to emit carbon. Okay, and this is often called cap and trade. Fixed pollution allowed permits trader. So carbon என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கார்பன் கிரெடிட்ஸை ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இஃப் யூர் ப்ரொடியூசிங் த லாட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் கூட்ஸ், ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷனால நிறையா கார்பன் எமிஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெர் இஸ் கார்பன் கிரெடிட்ஸ். நீ இதுக்கு மேலே பொல்யூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி உனக்கு ஒரு லிமிட், கேப் லிமிட் வச்சிருப்பாங்க. நத்திங் பட் கேப் அண்ட் ட்ரேடுங்கிற லிமிட். அதாவது ஃபிக்ஸ்டு பொல்யூஷன் அலோட் பர்மிட்ஸ் ட்ரேடர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கார்பன் கிரெடிட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதையுமே ட்ரேட் பண்ணிப்பாங்க. ஒரு கம்பெனி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இன்னொரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருந்து வாங்கிக்கும். ஓகேவா? ஸோ வாங்கியுமே நிறைய பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்ககிட்ட இல்லையா, நீ என்ன பண்ணி ஆகணும், யூ ஹாவ் டு பை த கார்பன் கிரெடிட்ஸ் ஃப்ரம் another producers. Okay, a tradable permit license to release one pollution unit is a license allowing a company to release a unit of pollution. Clear? The cap issuing a fixed number of permits fixes the total pollution legally emitted each period. Each firm's permit specify the units of emissions it may generate, and going above invites substantial fines. அதுக்கு மேல நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியா ஃபைனை போட்டு தாக்குவான். ஓகேவா? So is it costly for this firm to reduce its pollution and கேட்டா, yes, a high polluter low polluter கிடையாது. Its technology makes reducing pollution very costly, so it buys permits. Buying more permits increases as its cost. It becomes less competitive and less profitable. நீ இது இப்போ அதிகமாக நீ இப்போ கிரெடிட்ஸை வாங்கி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ, யுவர் காஸ்ட் பிகம்ஸ் ஹையர். அப்போ உனக்கு அது ப்ராஃபிட்டபிளாகவே இருக்காது. அதனால் நீ என்ன பண்ணுவேன், ரெடியூஸ் பண்ணிப்பேன். லோ பொல்யூட்டர் டெக்னாலஜி டிஸ்சார்ஜஸ் லெஸ் ஆர் கட்ஸ் பொல்யூஷன் சீப்லி, ஸோ இட் செல்ஸ் பர்மிட்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவான், பர்மிட்டை விற்க ஆரம்பிப்பான். அதில் அவன் லாபம் பார்ப்பான். செல்லிங் சர்ப்ளஸ் பர்மிட்ஸ் பிரிங் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ரெவன்யூ. என்ன பண்ணுவான், லோ பொல்யூட்டர் என்ன பண்ணுவான், தங்கிட்ட கிரெடிட்ஸை விற்று அதில் லாபம் பார்ப்பான். இட் பிகம்ஸ் மோர் காம்படிட்டிவ் அண்ட் மோர் ப்ராஃபிட்டபிள். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? So this is all about this da. Now you just go through with this da. Numbers, years எல்லாமே. ஓகேவா? GST compensation cess in 2017 ஆகட்டும். ஸோ எல்லாமே go through பண்ணுங்க. Now cap and trade ஆகட்டும். You know everything about this. Okay. So how government promotes a positive externality in getting subsidy to producers, subsidy to consumers, direct production, the state as an entrepreneur. Okay, so they give subsidies to producers as well as the consumers. Okay, government intervention in case of the merit goods. Merit goods என்னன்னு சொல்றோம், merit goods are goods that have substantial positive externalities and hence they are socially desirable. They can be provided through the market but are likely to underproduced. Merit goods தான் underproduced ஆகட்டே. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தர் எடுக்கிறனால நிறைய பேருக்கு பலன் வரனால, அப்போ ஏன் நிறைய பேருக்காக நம்ம நிறைய பேர் அதை கன்சியூம் பண்ண போகிறது கிடையாது. இவன் எடுத்துக்கிட்டா நான் ஏன் கொரோனா வேக்சின் போடணும் அப்படி தான் எல்லாரும் நினைப்பாங்க. ஸோ இவன் கொரோனா வேக்சின் போட்டால் போதும், அப்போ நான் போட தேவையில்லை. அப்போ இவன் போட தேவையில்லை இவன் நினைச்சானா அதே ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அண்டர் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் அண்டர் கன்சியூம்டு த்ரூ த மார்க்கெட் மெக்கானிசம். ஸோ சோஷியல் வெல்ஃபேர் வில் நாட் பி மேக்ஸிமைஸ்டு. ஸோ எஜுகேஷன் ஆகட்டும், ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும், வெல்ஃபேர் சர்வீஸ் ஆகட்டும், ஹவுசிங் ஆகட்டும், ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆகட்டும், வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், பப்ளிக் லைப்ரரிஸ், மியூசியம், பப்ளிக் பார்க்ஸ், இன்னும் ஒருத்தர் பலன் கிடைக்கிறனால மற்ற பேர் எல்லாருமே பலன் அடைஞ்ச மாதிரி தான் நினைப்பாங்கிறனால இதில் ஃப்ரீ ரைடரும் ப்ராப்ளம் வரும். ஓகேவா? So 4 responses to under provision: regulation, how it may be done, and subsidies கொடுப்பாங்க. direct provisions எல்லாத்தையும் வாங்க வைப்பாங்க. a combination state plus market எல்லாமே இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஓகேவா? regulation, subsidies, direct provision and combination. ஓகேவா? next, government in case of the demerit goods. அதாவது demerit goods என்னது? demerit goods are goods which are believed to be socially undesirable. The consumption of demerit goods imposes significant negative externalities on the society as a whole. Cigarettes, alcohol, intoxications. அதில் என்ன பண்ணுவான், டாக்ஸை போட்டு தாக்குவான், ஒன்று கம்ப்ளீட் பேன் பண்ணுவான் இல்லையா? மெயின்லி நெகட்டிவ் அட்வர்டைசிங் கேம்பெயின்ஸ் emphasizing the danger of consumption. புகைப்பிடித்தல் இல்லையா, மத அருந்தல், உடல் நலத்திற்கு
பாதுகாப்பு அற்றது அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒன்று போடுவானா இல்லையா படம் பார்க்க போகும்போது. ஓகே, ஸோ லிக்கர் கன்சம்ஷன் அண்ட் டொபாக்கோ இஸ் லைக் என்னது அது ஒன்றும் போடுவாங்க டைட்டில் போடுவாங்க படம் பார்க்கறதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதே தான். ஓகேவா? அண்ட் லெஜிஸ்லேஷன் த ப்ரோஹிபிட் அட்வர்டைசிங் ஆர் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் டிமெரிட் குட்ஸ். இப்போ நிறைய அந்த என்னது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்கஹாலுக்கும் சரி இந்த டிமெரிட் குடான இந்த சிகரெட்ஸ்க்கும் சரி டொபாக்கோக்கும் சரி எங்கேயாவது ஆட்ஸ் இருக்கா அதாவது லெஜிஸ்லேஷன். ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் லிமிட் ஆக்சஸ் எஸ்பெஷலி பை வல்னரபிள் குரூப்ஸ் சச் அஸ் சில்ட்ரன் அண்ட் அடோலசன்ட். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் பக்கத்துலையும் சரி இந்த மாதிரி லைக் ஸ்கூல்ஸ் நியர்பை ஏரியாஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொபாக்கோ விற்கிறதும் கூடாது, அட் த சேம் டைம் லிக்கர்ஸும் விற்கக்கூடாது. நத்திங் பட் ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ரெகுலேட்டரி கண்ட்ரோல்ஸ், ஸ்பாட்டியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்மோக்கிங் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ். இந்த மாதிரி இடத்துல பொது இடத்தில் புகைப்பிடிக்காது அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டு வச்சிருப்பான் பார்த்தீங்களா. அதுக்கப்புறம் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பேனிங் சேல் அட் பர்டிகுலர் டைம்ஸ் டியூரிங் த சேல். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்களா 10 மணிக்கு மேலே லிக்கர் விற்கக்கூடாது சார், அது எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியல நீங்கள் கேட்கக்கூடாது, அதெல்லாம் காமனாக எல்லாத்துக்கும் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன். கிளியரா? நெக்ஸ்ட், unusually high taxes on producing or purchasing the good, making it costly, unaffordable to many. Perhaps the most commonly used method as the GST rates in India for this goods show. என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிமெரிட் குட்ஸ்ல நிறைய டாக்ஸஸ் லெவி பண்ணிடுவோம் ஸோ தட் பீப்பிள் கேனாட் அஃபோர்ட் இட்ங்கிற மாதிரி. இப்போ நீ சிகரெட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இஃப் த சிகரெட் இஸ் அரௌண்ட் 20 or 25 rupees da, the cost of manufacturing is only 2 rupees, but what about the remaining cost sir? Almost that 18 to 16 rupees will be the tax only. இப்போ 2 rupees goods மேல 18 rupees tax இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, how much da? How much percentage இருக்கு நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாரு, huge amount. And then minimum price, government can fix a minimum price below which the good should not be exchanged. So அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்க்கு மினிமம் பிரைஸ்மே அவன் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான். கிளியரா? This is how the negative externality, nothing but the demerit goods is rectified by the government. ஓகேவா? And at the same time government intervention in case of the public good. எப்படா டைரக்ட் ப்ரொவிஷன் அவனே சப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுவான் இல்லையா. என்ட்ரி ஃபீஸ், எக்ஸ்க்ளூடபிள் பப்ளிக் குட்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு என்ட்ரி ஃபீஸா போடுவான் இல்லையா. லைசன்ஸ் பிரைவேட் பில்டு, ஃபீ ரெகுலேட்டட் பை த ஸ்டேட், வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன், டொனேஷன்ஸ், கிஃப்ட்ஸ் மூலமா பப்ளிக் குட்ஸ் சரி பண்ணுவா. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ் டா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், பிரைஸ் இன்டர்வென்ஷன், நான் மார்க்கெட் பிரைசிங். இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா price floor ஒன்று செட் பண்ணுவா. A lowest price that is allowed. Minimum price buyers are required to pay. Fixing of minimum wages is such market intervention. In India, the minimum support price program runs for many crops with procurement by government agencies at the set support price. Farmers க்கு provide பண்ணுவாங்களே. The objective is to guarantee steady and assured incomes to farmers. அதே price ceiling என்ன, இதுக்கு மேல விற்க கூடாது. Price floor என்ன, இதுக்கு கீழ நீ விற்க கூடாது. அதேதான். ஓகேவா? You can just go through with this da. Okay. So price intervention generally takes the form of price controls. ஓகேவா? Legal restrictions on price. Government usually intervenes in many primary markets which are subject to extreme and unpredictable fluctuations in price. So good harvest, government buys from market. Buffer stock அவங்களே வச்சுப்பாங்க, built and made. Production below average, stocks are released, prices stability in distribution too. இப்போ farmers வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மார்க்கெட்டில் இருக்கிறத அதை போய் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்கி வச்சுப்பாங்க and they will store it in their warehouse as a buffer stock. Whenever there is a famine or the under production or the under supply in the market, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை புஷ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்ளை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி கூட்ஸுக்கு, அப்போ மார்க்கெட்டில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இந்த மாதிரி கூட்ஸ்க்குலாம் கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருப்பான், வாங்கி வேர் ஹவுஸ்ல வாங்கி வச்சிருப்பான் as a buffer stock. அதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது பிரைஸ் இன்க்ரீஸுமே அவன் என்ன பண்ணுவான், ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிடுவான். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? கிளியராடா? ஓகேவா? So with the objective of stability in prices and distribution, governments often intervene in grain markets by building buffer stock. Stock sell to steady the prices. Nothing but another agricultural products. ஓகேவா? So and government intervention for correcting market failure. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, governments actively intervene against market failure due to information problems. They consider the importance of market information in making rational choices. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா செபி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவான். எதுக்கு? ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுக்கு. ஓகேவா? அக்யூரேட் லேபிளிங், கவர்மெண்ட் மேக்ஸ் லேபிளிங். இப்போ நீ ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ப்ராடக்ட்ல எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நீ போடணும், என்னென்ன இருக்கு பார்த்தியா, இதில் ஒன்றும் தெரியல, நான் என்ன பண்ணுறது, வேறு ஏதாவது ப்ராடக்ட் நீ எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸோ சடன்லி ஐ எம் unable to disclose டா. அதான் உங்களுக்கு தெரியல, ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ராப்பராக லேபிளிங் இருக்கும், அதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது, இதை சாப்பிட்ட கன்சியூம் பண்ண எவ்வளோ கேலரிஸ் வரும், அட் சேம் டைம் அதுக்கான ப்ரைஸ் என்ன, எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, டீடைல்டு லேபிளிங் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட்ஸ் மேக் லேபிளிங் அண்ட் கண்டென்ட் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் பை ப்ரொடியூசர்ஸ் மேண்டேட்டரி. லேபிளிங் ஆன் சிகரெட் பேக்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஃபுட் பேக்கேஜஸ். செபி என்ன பண்ணுவான், மேண்டேட்டரி டிஸ்க்ளோசர். செபி என்ன பண்ணுவான், இந்தியா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வாட்ச் டாக். அவன் தான் பார்ப்பான் யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்க, இன்சைடர் ட்ரேடிங் நடக்குதா இல்லையா. ஸோ அண்ட் requires that accurate information be provided to prospective buyers of new stocks and public dissemination of information to improve knowledge, advertising standards, regulation of advertising and setting of advertising standards to make advertising more responsible, information and less persuasive. ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் ஃபார் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ணுவா, ப்ராக்ரஸிவ் இன்கம் டேக்ஸ், பட்ஜெட்டரி அலோகேஷன், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் காம்பன்சேஷன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ், சப்சிடிஸ், சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ், ஜாப் ரிசர்வேஷன்ஸ், லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ், ஜெண்டர் சென்சிட்டிவ் பட்ஜெட்டிங், இதெல்லாமே பண்ணுவான். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? நவ் when does government failure occurன்னு கேட்டீங்கன்னா, intervention is ineffective, it produces fresh problems. ஒன்று இவனோட இன்டர்வென்ஷன் ineffective-ஆ இருக்கும் இல்லையா, இவனே ஒரு புது ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணுவான். the intervention creates new problem of its own and those fresh problems are more serious than the first. Clear? So this is all about the unit 2 da.
Now we'll move to the unit 3. Okay, the next unit, which is unit number 3, the process of budget making. They very simple da. இதை நீங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. Simplest things தான், existing things தான். இது வந்து ஃபண்டமெண்டலா ஒரு ஃபார்மேட்டா ப்ரொசீஜரா தான் இருக்கும். You cannot raise any questions against this. Why it is being like that அப்படிங்கறதுல இங்க எதுவும் கிடையாது. Maximum. Okay, you cannot expect any huge amount of logic behind this. Like நம்ம மைக்ரோல பார்த்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவாக இவங்க கொண்டு போகிற விஷயம். ஓகேவா, த ப்ராசஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் மேக்கிங் எல்லாமே இதை பார்த்துட்டு அடுத்து நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு ஃபைனலாக ஒரு யூனிட் இருக்கும். என்னது? நத்திங் பட் த ஃபிசிக்கல் பாலிசி. இதை முடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the chapter 7 gets finished and then we can move to the MCQ solving part and then by next chapters. ஓகேவா, இப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் மேக்கிங் நம்ம என்ன பண்ண பார்க்குறோம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, வாட் a budget is, how it is made, source of revenue, expenditure, public debt management and then the concepts. என்னென்ன the deficit நான் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிளியரா? Now many functions to perform, government has to, money needed to run them, correct idea, and they have to make a budget, the plan. Budget is nothing but the plan, priority set and reset. So அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருக்குங்க, priorities செட் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணிப்பாங்க. Now listen. So governments everywhere protect their own territory and keep law and order, provide public goods for everyone, run wide plans for economic and social welfare. So they need enough financial resources to do all of it well. கண்டிப்பா இல்லையா? அவங்களுக்கு financial resources தேவைப்படுமா இல்லையா? That tool they use is strong policy tool to reset the country's economic priorities. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, by making the budget. Okay, resources are limited, so spend them for the most social welfare. Okay, move money again to match the priorities the government has declared. Good budgeting shares income and wealth more fairly. So cut or remove swings in the economy so it stays steady. Rise real GDP in a way that lost. Reduce the gap between one region and another region. So the discrimination எல்லாமே reduce பண்ண try பண்ணனும். So in a simple words, a budget where money comes from and goes in is one statement. Okay வா? So budget is one statement. அந்த பட்ஜெட்ல என்ன இருக்கும், where money comes from and where money goesங்கறத அந்த பட்ஜெட்ல நம்ம இங்க கொடுத்திருப்போம். ஓகேவா? So it shows where the money comes from, it shows where the money goes to. Clear-ஆ? இது என்னன்னு சொல்றான், a paper placed before a government for approval and law, it holds the planned spending for a period. என்ன சொல்றான்? Planned spending for a period and how it is paid. A schedule of all money expected and all money planned to be spent. என்ன சொல்றான்? A schedule of all money expected and all money planned to spend for the year that follows the one running now. ஓகேவா? So and also it guesses for the economy and its sectors, agriculture ke evlo, industry ke evlo, services ke evlo, budgeted estimates the accounts expected for the next fiscal year. Okay va, adanadhu the money year April to 31st March, 1st April to 31st March. Okay va, namakku usually namakku epada budget varum February month la union finance minister yaar edu Nirmala Sitharaman padipangala illaya. Okay, so why it matters nu kettinga, it pulls every receipts and every outlay into the most complete report. Okay va, now so states and local bodies budget too, but this unit takes the union budget only. நம்ம இங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணனும்னு கேட்டிங்கன்னா only the union budget. ஓகேவா? So the process of budget making. Now the budgetary procedures follows preparation of the budget, presentation and enactment and execution of the budget. என்னடா மூணே தான். என்னது? preparation, presentation, execution. ஓகேவா? Now what the process is in கேட்டிங்கன்னா, who makes it in கேட்டிங்கன்னா, the two branches to the frame one set of tax and spending proposals are made by the Ministry of Finance, the central department handling government money. யார் அவங்க? Ministry of Finance has long controlled these finances. Who prepares it in கேட்டிங்கன்னா, process பண்றது யாருன்னா Ministry of Finance. prepares it யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, that ministry with நீத்தி ஆயோக். யாரு? Finance ministry இருக்கும் பாத்தீங்களா? So Ministry of Finance வந்து with நீத்தி ஆயோக். ஓகேவா? So இவங்களோட சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த நீத்தி ஆயோக் யாருன்னு நமக்கு தெரியல, the government's planning and advising body. ஓகேவா? So transforming India ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் த சேக் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் வெல்ஃபேர். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா, க்ரோத் கண்ட்ரிஸோட க்ரோத்துக்காகவும் அடுத்த கட்டத்தை நம்ம நாட்டை கொண்டு போகிறதுக்காக அவங்க சர்டன் பிளான்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிளான்ஸ் வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க மினிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் டுகெதர் தே மேக் தட் ப்ரொபோசல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் அதர் மினிஸ்ட்ரிஸ் அதோட சேர்த்து அதர் டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை எஜுகேஷன் ஆகட்டும், இல்லை டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகட்டும், ஸோ ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரிஸும் டுகெதர் சிட் and they will be discussing that. Okay va? So when it must pass கேட்டிங்கன்னா, both houses, என்னது upper house lower house, upper house Rajya Sabha, lower house Lok Sabha must approve before the fiscal year opens. அப்போ பிப்ரவரியில் நமக்கு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களா, அதை அனௌன்ஸ் பண்றாங்களா, அதை அனௌன்ஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா, பில்லை பாஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் பிஃபோர் த April 1st. ஓகேவா? ஓகே, now article 112 the rule in the constitution, article 112 the rule in the constitution, the word budget is never used in the constitution. அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல பட்ஜெட்ங்கிற வார்த்தை எங்கேயும் கிடையாது. பட் ஸ்டில் ஃபார் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் the president shall have a statement laid before both houses. It shows the estimated receipts and estimated expenditure of the government of India. Estimated receipts and estimated expenditure of the government of India. அதத்தானே என்னன்னு சொல்லியிருந்தாடா, where the money comes from, where the money goes to. அதுதான். ஓகேவா? கிளியரா? So it shows the estimated receipts and expenditure of the government of India. That is the annual financial statements. Annual financial statement நம்ம என்ன சொல்றோம், the estimated expenditure and the spending of the government of India is said to be the
annual financial statements, the year's expected receipts and spending. The year's expected receipts and the spending. நம்மளுக்கு எப்படி financial statements liability and assets இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அதாவது என்னது estimated receipts and expenditure தான் என்னன்னு சொல்றோம் annual financial statements னு சொல்றோம். clear-ஆ? So this is the administrative process and the legislative process. ரெண்டு இருக்கு. administrative process என்ன சொல்றான்? The budget and its papers are drawn up, done in talks with many people who have a stake. So எல்லா கமிட்டிஸ்ல ஆகட்டும் எல்லா லைக் குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, இல்ல ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, இல்ல பர்டிகுலரா ஒரு விஷயத்துல பிஹெச்டி பண்ணி டாக்டரேட் வாங்கியிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி பர்சன்ஸோட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் இந்த முடிவுகள்லாம் எடுப்பாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ். The budget and its papers are drawn up, done in talks with many people who have a stake. At the same time, legislative process. Parliament debates the budget. It is then passed by the house. So பார்லிமெண்ட்ல கொண்டு போய் லோக்சபால போய் எல்லாரும் அடிச்சுப்பாங்க. ஐயோ அதுக்கு அவ்வளவு கொடுக்க கூடாது, இதுக்கு இவ்வளவு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க பில்ல பாஸ் பண்ணி அதுக்கடுத்து ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ணி அங்க இருந்து நம்ம அப்ரூவல் வாங்கி தான் நம்ம பிரசிடென்ட் கையெழுத்து வாங்கி தான் அந்த பில்ல பாஸ் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ஓகேவா? So the calendar from the first circular to the day it is read. Okay, ஆகஸ்ட்ல ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பட்ஜெட்டுக்காக. The circular issued to all, estimates sent back, consultations held, and then 1st February present ஆகுமா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் எவ்ரி இயர் 1st February the budget is presented. ஆகஸ்ட்ல அதுக்கான என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ரொசீஜரா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. So the union budget is read on the 1st of February or any other date the government finds suitable. Preparation begins in August or September of the year before. The budget division, என்னது? Who schedules it? The budget division. Okay, the wing that runs budget work draws up the full timetable of work. என்னென்ன எப்பப்ப நடந்துறணும், எப்பப்ப எந்தெந்த டேட்டுக்குள்ள என்னென்ன அப்ரூவல் வாங்கி அடுத்த ப்ரொசீஜருக்கு எங்க ஃபார்வர்ட் ஆகணுங்கிறத budget division வந்து ஷெட்யூல் பண்ணுவாங்க. The first step என்னது? The division issues the budget circular, instructions and forms for making estimates. It goes to all ministries, states, union territories and autonomous bodies, institutions எல்லாத்துக்கும் போயிடும். Each judges what it needs and estimates receipts and spending separately. அதெல்லாமே அங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எஸ்டிமேட் ரெசிப்ட்ஸையும் ஸ்பெண்டிங்கும் செப்பரேட்டா போட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்குங்கிறத அதில் கொடுத்துடணும் அந்த டாக்குமெண்ட்ல. So before the budget, the union finance minister holds pre-budget consultation talks before the budget is written. The budget எழுதுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் pre-budget consultation வச்சு finance minister and chief ministers of states are heard. So are industry associations and other interest groups. So are farming, social, welfare sector voices. So are labor organization, Niti Aayog, experts and economists. எல்லாருமே அதில் இன்வால்வ் ஆகி எல்லாத்தையும் கன்சல்டேஷன் பண்ணி ஃபைனலாக தான் அதை பட்ஜெட் ரிட்டர்னாக மாற்றுவாங்க. ஓகேவா? How it is presented கேட்டிங்கன்னா in the form the finance minister decides after the suggestions if any of the estimates committee, a committee that studies the estimates, அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு வேல்யூ எஸ்டிமேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்றவங்க அவங்கள்ட்ட தான் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்கள்ட்ட சஜஷன்ஸ்ல எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இட் கவர்ஸ் 2 years budget estimates, money planned for the coming year. எங்களுக்கு அடுத்து என்ன தேவைங்க இருக்கிறது, அதுல ரிசிப்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம், ஸ்பெண்டிங்கும் இருக்கலாம். current year and next revised estimates, this year's figures corrected midway. ஸோ இந்த வருஷம் நம்ம பண்ணதுக்கான ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் இயர், ஆக்சுவல்ஸ் மணி ட்ரூலி ரிசீவ்ட் அண்ட் ட்ரூலி ஸ்பெண்ட் ஆஃப் த இயர் பிஃபோர் த கரண்ட் ஒன். ப்ரீவியஸ் இயர் நமக்கு பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்களே அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி, இந்த வருஷமோட கரண்ட் எஸ்டிமேட்ஸும் சரி, அதாவது ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸும் சரி, அட் த சேம் டைம் அப்கமிங் இயர்க்காக பட்ஜெட் எஸ்டிமேட். ஸோ ஃபியூச்சருக்காக பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ், கரண்டோட ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட், ஆக்சுவல் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸோட எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? இட் கவர்ஸ் 2 years, ப்ரீவியஸும் சரி கரண்ட் இயரும் சரி. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்கள்ட்ட கொடுப்போம். ஓகேவா? Now this budget speech is in 2 parts. Part A, Part B. Part A ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா the wider state of the economy is set out. So are the budget estimates for the next financial year என்னங்கறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. Priorities come with a broad frame of total funds raised. ஓகேவா? And raised by taxes or by borrowings. எவ்வளவு வந்து நாங்க டாக்ஸ் மூலமா ரைஸ் பண்ணிருப்போம், எவ்வளவு borrowings மூலமா அது எவ்வளவு நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் for the next ஃபினான்ஷியல் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் தென் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் ஈச் செக்டர் அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஸ்கீம்ஸ். என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வர போறோம், என்னென்ன செக்டர் மேல நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். இது வந்து பார்ட்டியில் என்னென்ன இருக்குடா, என்னென்ன செக்டருக்கு என்னென்ன ஸ்கீம் கொடுக்க போறோம், நாங்க எவ்வளவு நாங்க அது டாக்ஸ் மூலமா ரைஸ் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு பாரோயிங் மூலமா ரைஸ் பண்ணிருப்போம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் சோ ஆர் த பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்? ப்ராக்ரஸ் மேட் ஆன் மெனி டெவலப்மெண்ட் மெஷர்ஸ், த டைரக்ஷன் ஃபியூச்சர் பாலிசி வில் டேக், த டாக்ஸ் ப்ரொபோசல்ஸ் ஃபார் த கமிங் ஃபினான்ஷியல் இயர். டாக்ஸ் ப்ரொபோசல் ஒவ்வொரு வருஷமும் டாக்ஸ் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத, சேஞ்சஸ் இன் த பிரசன்ட் டாக்ஸேஷன் சிஸ்டம் இன்க்ளூடட், இது எல்லாமே டாக்ஸ் ரிலேட்டட் எல்லாமே பார்ட் பி ல இருக்கும். ஓகேவா? The speech is mainly a policy paper. It points to the policies and the programs the government proposes. The finance minister read it before the Lok Sabha, the elected house of parliament. It gives the tax, borrowing and spending proposals for the new year. இதுல யாரு? லோக் சபால finance minister இதெல்லாம் ரீட் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? Now as we said, this annual financial statement, it consists what da? It shows the receipts and expenditure in 3 parts da. என்னது? consolidated fund of India, contingency fund of India, public account held for others. சார் என்ன சார் consolidated fund of India ன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி we have certain things, we have to discuss such things also and then we'll move to that. ஓகேவா? லிட்டில் தான், கொஞ்சம் தான் இருக்கு, நீ ரொம்ப பேனிக்லாம் ஆகாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ப்ரொசீஜர். எல்லாமே இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இதுக்கு நடுவில் எவ்வளோ டைம் பீரியட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் கவர்ஸ் 2 years சொல்லிட்டு பட்ஜெட் எஸ்டிமேட்ஸ் இருக்கு, ரிவைஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் இருக்கு, ஆக்சுவல்ஸ் இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இந்த ப்ரொசீஜர் என்னன்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். கிளியரா? ஸோ பார்ட்டியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இருக்கானதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா?
ஸோ நாங்கள் அவங்க ஃபண்டை உங்களுக்கு வருது பார்த்தீங்களா, அது எப்படி இஸ் இட் ரைஸ்டு பை த டாக்ஸஸ் ஆர் பாரோவிங்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் ஈச் செக்டர் அண்ட் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ். அதுக்கடுத்து டாக்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே பார்ட் பில்ல ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான். ஸோ மூணு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. என்னது ப்ரிப்பரேஷன், ப்ரெசன்டேஷன் என்ன எக்ஸிக்யூஷன். கிளியரா? நவ் the annual financial statements என்ன இருக்கும்? Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Account held for others. So the budget documents placed before Parliament besides the speech. ஓகேவா? ஸோ ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் ஷார்ட் ஏஎஃப்எஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நவ் டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் மணி ஈச் மினிஸ்ட்ரி ஆஸ்க் பார்லிமெண்ட் ஃபார் இன் ஷார்ட் டிஜி. டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ்னா ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி தனக்கு தேவைப்படுற பணத்தை எதில் மூலியமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க? டிமாண்ட் ஃபார் கிராண்ட்ஸ். ஃபினான்ஸ் பில் இஸ் நதிங் பட் லா தட் புட் டாக்ஸ் சேஞ்சஸ் த்ரூ. ஃபினான்ஸ் பில் என்ன சொல்லுவாங்க? லா. டாக்ஸ் சேஞ்சஸ் எல்லாமே இந்த ஃபினான்ஸ் பில்ல தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த எஃப்ஆர்பிஎம் ஆக்ட் த லா லிமிட்டிங் டெபிசிட் அண்ட் டெப்ட் ஆஸ்க் ஃபார் த மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம்வொர்க் ஸ்டேட்மெண்ட் த மீடியம் டேர்ம் the medium term physical policy strategy statement. Okay va, this is nothing but the FRBM act la the law limiting the deficit and deficit ask for enna kepa macro economic framework statement enna nadandirukku. At the same time medium term physical policy strategy statement ingara இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அவருக்கு வட கேட்பான். And 9 more என்னது explanatory papers that support the once the law ask for. ஓகேவா? அடுத்து அதர் எக்ஸ்ட்ரா 9 டாக்குமெண்ட்ஸ் அதில் அவன் இன்வால்வ் பண்ணுவான். ரெண்டு தான். மேக்ரோ எக்கனாமிக் ஃப்ரேம்வொர்க் ஸ்டேட்மெண்ட், மீடியம் டேர்ம் ஃபிசிக்கல் பாலிசி ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்டேட்மெண்ட். இது ரெண்டுமே கேட்பாங்க. ஓகேவா? சம் ஸ்பெண்டிங் இஸ் சார்ஜ்டு paid without a vote of parliament on the consolidated fund of India, the main part of government money. Some spending is charged paid without a vote of parliament on the consolidated fund of India, the main part. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? consolidated fund of India சொல்றோம். The pay and allowances of the president and that office. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? Without considering it will be paid. The pay of judges of Supreme Courts and high ranking constitutional bodies, none of it is voted on and it is shown separately in the budget. என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ இப்போ கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? வித் ஓட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் சர்டன் மட்டும் தான் வித் ஓட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். சில விஷயங்களுக்கு வித்வுட் ஓட் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் இட் கேன் பி used. என்னது? கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்க அமௌண்ட் வந்து வித்வுட் த ஓட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இட் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் வாட் பர்பசஸ் டா? Pay and allowances of the president and that office and pay of judges of Supreme Courts and high ranking constitutional bodies. Okay, none of it is voted on and it is shown separately in the budget. இதெல்லாம் செப்பரேட்டா பட்ஜெட்ல மட்டும் காட்டிப்பாங்களே தவிர ஒவ்வொருத்தரையும் ஓட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வச்சு தான் இவங்க பே பண்ணணும்னு கிடையாது. கிளியரா புரிஞ்சுதா? In an election year by convention the budget may be presented twice. எப்ப? இப்போ நம்மளுக்கு எலெக்ஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ எலெக்ஷன் வரக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் வச்சிருப்பாங்க. ஆனால் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பார்ட்டி வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க? they would like to revise the budget. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா by convention the budget may be presented twice. Okay, the first only secures a vote on account, early approval to spend for months. அதாவது இந்த எலெக்ஷன் வந்து ஜெயிச்சு நடக்கிற முடியும், அந்த அது அடுத்த பட்ஜெட் வர முடியும் மட்டும் அந்த செலக்டிவ் மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 monthsக்கு மட்டும் அந்த பிப்ரவரி 1ஆம் மாதம் வந்து பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட்டை படிச்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கடுத்து வர போறப்ப அந்த பார்ட்டி வந்து என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க? they may like try to revise the budget, right? So that is the reason. Okay, the full budget for the year for that year follows it. அதுக்கு அடுத்து வந்து full years அவங்க எடுத்துப்பாங்க. So how the house takes it up stage by stage னு கேட்டீங்கன்னா first general discussion நடக்கும் and the house will be adjourned and then committees study the demands. ஒவ்வொரு கமிட்டி எல்லாரும் டிமாண்ட் ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரி எவ்வளவு டிமாண்ட் வச்சிருக்காங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டு voting ministry wise. ஓகேவா? voting நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? Once the general discussion is over, the house is adjourned for a fixed period. In that gap, the standing committees look at the demand for each ministry. Reports come within the time set. Then the house votes ministry by ministry. So, and then what the house can do கேட்டிங்கன்னா agree to a demand, refuse it or cut the amount asked. என்ன பண்ணலாம்? ஸோ ஹவுஸ் என்ன பண்ணும்? agree to the demand இல்லையா refuse பண்ணலாம், இல்லையா அமௌண்ட்டை குறைக்க சொல்லலாம். The other house என்ன பண்ணும்? The budget is laid before the Rajya Sabha, the Council of States in Parliament soon after the speech. It does not vote on the demands, it only discusses. அப்போ லோக்சபால என்ன பண்ணுவாங்க? voting நடக்கும். ராஜ்யசபால என்ன நடக்கும்? டிஸ்கஷன் மட்டும் தான் நடக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான்? appropriation bill, law letting government draw the money. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? இதெல்லாமே பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அப்ராப்ரியேஷன் பில்லுன்னு கொடுப்பாங்க. அதாவது என்னது? அப்ராப்ரியேஷன் பில் பாஸ் பண்ணுறதுனா இந்த பட்ஜெட்டை நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம், இப்போ நாங்கள் அந்த ஃபண்டை எடுத்து அந்த பட்ஜெட்டுக்கு நாங்கள் சொன்ன ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்? கன்சாலிடேட்டட் ஃபண்ட்ல இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ மூட் ஒன்ஸ் த டிஸ்கஷன் அண்ட் voting on demands are over, it gives the government authority to spend out of the consolidated fund of India. appropriation bill என்னப்பா? நீ consolidated fund of India இருந்து என்ன பண்ணலாம்? இப்பதான் பட்ஜெட்டை முடிச்சாச்சு, நாங்க அதெல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அப்ரூவல் வாங்கிட்டோம், பில்ல பாஸ் பண்ணிட்டோம், லோக்சபால பாஸ் பண்ணி ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ணிட்டோம். now we are ready to use the funds. ஓகேவா? now cut motions என்னன்னு சொல்றான்? mood against a demand to cut the sum the government fix. so இப்ப கவர்மெண்ட் கேக்குற பணத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? சம் அமௌண்ட் கட் பண்ணி கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு பேர் என்னதுடா? cut motions moves to reduce a
demanded sum. Okay, next finance bill another brought in the Lok Sabha right after the general budget is presented. A memorandum explains its clauses and their effect on country's money. The motion to introduce it cannot be opposed and it follows the appropriation bill. Parliament must pass it with 75 days of its introduction. So taxation சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதோட இம்பாக்ட் அதுல இருந்து வரப்போற ரெவன்யூ எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா so appropriation bill க்கு அப்புறம் இது ஃபாலோ ஆகும் and the parliament must pass it within the 70 days of its introduction. Within 75 days குள்ள என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா they must introduce it. லைக் என்ன பண்ணணும் முடிச்சிடணும். ஸோ இதெல்லாம் டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்கடா 75 டேஸ் ஓகேவா. நான் ஃபினான்ஷியல் பில் வந்து எங்கே கொண்டு வரான் brought in the லோக் சபா ஓகேவா. அண்ட் அப்ராப்ரியேஷன் பில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கன்சல்டேட்டிவ் ஃபண்ட் ஆஃப் இருந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா. நவ் கிலோட்டின்னு சொல்கிறாங்க நத்திங் பட் வாட்டா ஒன் ஓட் க்ளோசஸ் ஆல் பெண்டிங் டிமாண்ட்ஸ். ஒரே ஓட்டில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க. எல்லா பெண்டிங் டிமாண்டையும் ஒரே ஓட்டில் முடிச்சிடறதா ஓகேவா. நத்திங் பட் ஆன் த லாஸ்ட் டே allotted the speaker puts every pending demand to the vote. எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்கஷன்லாம் பண்ண முடியாது ராஜா டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடணும் because we don't have sufficient time to sit and discuss and negotiate. So that is not possible ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவா எல்லாத்தையும் உட்காந்து விலாவரியா பேசிட்டு இருக்க முடியாதா சட்ட போட்டு முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு ஓட்ட போடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு முடிக்கிறதுனா அதுக்கு பேர் தான் கிலோட்டின் ஓகே. then to the other houses the finance bill goes to the Rajya Sabha for its recommendations. ராஜ்யசபாவில் டிஸ்கஸ் பண்ணி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர மொத்தமாக மாற்றி எழுத முடியுமான்னு கேட்டால் முடியாது. பீங் அ மணி பில் ஓகே மணி பில் a bill only about money matters it must be returned within 14 days. எது மணி பில் must be returned within the 14 days with or without them and the Lok Sabha may accept or reject them. என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு கொடுத்தா என்ன கொடுக்கல லோக் சபா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். நோ ஃப்ரம் 2017 to 2018 the date of presenting the budget was advanced to 1st February. The railway budget was merged with the general budget. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த செப்பரேட்டா ரயில்வே பட்ஜெட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதையும் ஜெனரல் பட்ஜெட்ல இன்க்ளூட் பண்ணிட்டாங்க. கிளியரா புரிஞ்சுதா. ஸோ ராஜ்யசபா மஸ்ட் ரிட்டர்ன் இட் வித்தின் த 14 days டா. கிளியரா புரிஞ்சு போச்சா. அதே வந்து நம்மளுக்கு ஃபினான்ஸ் பில் என்ன சொல்றான் வித்தின் 75 days of its introduction டா. கிளியரா. So this is all about the budget. Prepared from August, read on 1st February, voted, appropriated and closed by the guillotine. Nothing but எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண முடியல ஓட்ட போட்டு முடிச்சு விட்டுருவாங்க. So this is all about the budget. Now we need to discuss that how government gets revenue. ஓகேவா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா இல்லையா. நத்திங் பட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ. த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு. 2 ஸ்டாச்சுட்டரி போர்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் எவ்ரி யூனியன் டாக்ஸ் மேட்டர்ஸ் ரன் த்ரூ ஒன் ஆஃப் தம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சிபிடிடி சிபிஐசி. இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் டைரக்ட் டாக்ஸ் இவங்களுக்கு தான் இவங்களுக்கு மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ. So the Department of Revenue of the Ministry of Finance, revenue matters of every union, direct tax and indirect tax. Okay, it also administers and enforces the control measures in those laws. So அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த டைரக்ட் டாக்ஸ் லெவி பண்றதுல ஆகட்டும் ஜிஎஸ்டி லெவி பண்றதுல ஆகட்டும் ரெண்டுலயுமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இன்வால்வ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் இதை பத்தின டிஸ்கஷன்ல யாரு பண்ணுவா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நிர்மலா சீதாராமன் தானே பண்றாங்க. தட்ஸ் வாட் ஓகே. நெக்ஸ்ட் laws on GST, central sales tax, stamp duties and other financial statutes இதெல்லாமே அவங்களும் இன்வால்வ் ஆவாங்க. Then the two boards என்னது the CBDT, the board for direct taxes, CBIC, the board for indirect taxes and custom. So CBDT என்ன பண்ணும் levying collection of all direct taxes. CBIC என்ன பண்ணும் takes goods and service taxes, customs and central excess duties. So service taxes and other indirect taxes fall into இதுல CBIC கீழ வரும் ஓகேவா. Now every rupee the government receives falls in one of two boxes. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்னு ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் இல்லையா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸா போகும் ஓகேவா. ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ்க்காக இங்கே ஏதாவது ஸ்பெண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா. நத்திங் பட் revenue receipts are nothing but what made of tax revenue and of non-tax revenue government money in not farm taxes. அதாவது நான் டாக்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் nothing but fines இந்த மாதிரி லைசன்ஸ் ஃபீ இந்த மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாமே ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் மேட் ஆஃப் டாக்ஸ் ரெவன்யூ தான் ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ்னா என்ன மேட் ஆஃப் டெட் ரெசிப்ட்ஸ் மணி borrowed to be repaid later and of non-debt capital receipts money in with nothing to repay. ஸோ இதை தான் என்னன்னு சொல்றேன் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் சொல்றேன். கடன் வாங்குறாங்களாடா அந்த கடன் கட்டுறதுக்கு மறுபடியும் திருப்பி கடன் வாங்குறாங்களாடா அதுதான்டா கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் ஓகேவா. அண்ட் ஆஃப் நான் டெட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் மணி இட் வித் நத்திங் டு ரீபே. சம்டைம்ஸ் வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த மாதிரி வாங்குறாங்களா அது எல்லாமே கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ். டொனேஷன்ஸ் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எய்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ்லாம் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸாக போகுது. அட் த சேம் டைம் கடன் திருப்பி கட்டணுங்கிறதுக்காக இல்லை கடன் வாங்குறதுமே என்ன சொல்கிறான் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் தான் சொல்கிறான். டெட் ரெசிப்ட்ஸ் மூலியமா வரதும் சரி நான் டெட் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸுமே சரி கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் தான். கிளியரா. Now the broad source of revenue என்னடா corporation tax, tax on the profit of companies, taxes on income, wealth tax, custom duties. At the same time and the rest of them in the union excess duties, goods and service tax with its compensation tax, taxes on union territories. Clear? The center's net tax revenue எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா the total tax revenue after the states have been paid their share. net tax revenue என்னடா சொல்றாங்க ஸ்டேட்டுக்கு பே பண்ண வேண்டியதுல பே பண்ணது போனதுக்கு அப்புறம் the total tax revenue after the states have been paid their share. ஓகேவா. and after that national calamity contingent duty, a duty kept for disaster relief moves to the national calamity contingency. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா net tax revenue என்னது after the states have been paid their share அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் calamity contingency ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கும் அந்த ஃபண்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்னது net tax revenue வருதுங்கிறான். ஸோ the non tax revenue இன்னொன்று இருக்கு என்னது அது interest receipts, dividends, profits from public sector enterprises, surplus from the Reserve Bank of India, okay, and other non tax revenue, receipts of non union territories,
ஓகேவா இதெல்லாமே என்னது நான் டாக்ஸ் ரெசிப்ட்ஸ்னு சொல்றான். அட் த சேம் டைம் சர்வீசஸ் ஆல்சோ ஏர்ன் என்னது சோஷியல் சர்வீசஸ், மெடிக்கல், பப்ளிக் வெல்த், broadcasting, education, sports, art and culture, housing, economic services like communication, energy, transport இதெல்லாமே என்னன்னு சொல்றான் சர்வீசஸ் ஆல்சோ ஏர்ன்னு சொல்றான். கரெக்டா? now next டா வாட் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டிங்கன்னா நான் டெட் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் சொன்னோமா இல்லையா, ரெக்கவரிஸ் ஆஃப் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ், மிஸ்லினியஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட், செல்லிங் பார்ட் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் கம்பெனி and others, loans repaid by public undertaking, states, foreign governments and union territories, and sale proceeds of government assets equity in public undertaking is included in the non-debt capital receipts. That debt capital receipts are market loans for different purposes, short-term or treasury bill borrowings, security issued against small savings, state provident fund, net external debts, other receipts, market loans, short-term borrowings, the Reserve Bank of India, foreign governments and institutions. Other receipts are the sovereign gold bond scheme, international financial institution and saving bonds. கடன் வாங்குறது எல்லாமே என்னடா debt capital receipts டா. ஓகேவா? கடன் வாங்காம தன்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா அது நான் டெட் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். கிளியரா? டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்க வந்து எல்லாமே கடன் வாங்குறது. கிளியரா? ஸோ ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ் ரன் தி இயர், கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் எய்தர் செல் அண்ட் அசெட் ஆர் ரைஸ் அ டெட். கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம், எய்தர் செல் அசெட் ஆர் ரைஸ் அ டெட். அது ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸ்னா ரன் தி இயர், கேபிட்டல் ரன் தி இயர். கிளியரா? நோ பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேனேஜ்மெண்ட்டா. பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் ஒன்றுமே இல்லைடா, வெரி சிம்பிள்டா. ஸ்பெண்டிங் த பப்ளிக் மணி வித் கேர் இஸ் ஒன் ப்ராசஸ். மக்களோட பணத்தை கரெக்டாக செலவு பண்ணணும், அவ்வளோதான். இட் இஸ் வாட் அலோஸ் எ கவர்மெண்ட் டு பி ஆன்சரபிள் ஃபார் இட்ஸ் மணி. ப்ரோக்ராம்ஸ் மஸ்ட் கிவ் த ப்ராமிஸ்டு அவுட்புட் அட் த லீஸ்ட் காஸ்ட்டில் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ வை கேர் இஸ் நீடட்னு கேட்டிங்கன்னா ரிசோர்சஸ் ஆர் லிமிடெட். ஸோ டோட்டல் பப்ளிக் ஸ்பெண்டிங் மஸ்ட் பி பிளான்ட் வெல். இட் மஸ்ட் ஃபிட் அ ஃப்ரேம் வித் த wider economy can carry. ஓகேவா? why India spends in getting a growing economy needs very large public spending to start growth and make jobs. So cutting the gap, cutting the physical deficit, spending above all income except borrowing needs a clever mix of revenue and spending policy. Now a warning, a spending decides where resources go, so send them to socially useful areas. எப்படி பண்ணுங்கறா? what unproductive public spending cost and the effects reach for னு கேட்டிங்கன்னா large deficit. நீ கரெக்டாக பண்ணலாம், large deficits ஆகிரும், higher taxation ஆக வேண்டியதாக இருக்கும், lower growth இருக்கும், fewer resources மட்டும்தான் இருக்கும், கடன் அதிகமாயிரும். larger deficits ஆயிருமா, higher tax பண்ண வேண்டியதாக போயிருமா, growth கம்மியாயிருமா, fewer resources தான் இருக்குமா, at the same time கடன் ரொம்ப அதிகமாயிரும். Okay, who is the nodal wing னு கேட்டிங்கன்னா the Department of Expenditure of the Ministry of Finance. It oversees the public money system of the center and matters touching the state finances. It is responsible for putting the Finance Commission and Central Pay Commission advice in place. So watching audit comments and observation and preparing the central government accounts. யாரு? Finance Commission or Central Pay Commission தான். It also assists ministries in holding down the cost and price of public services, in reviewing systems and procedures. So spending gives better output. And fund needs for every kind of spending are talked over before the budget. And schemes, programs and other receipts of each department come up. Those meetings are chaired by the Secretary for Expenditure. Estimates are then settled and sent out. Once the Finance Minister approves, one explanatory paper is the expenditure profile, a summary of spending across ministries, once called the expenditure budget. Okay va? It gathers the types of spending and other items across the demands. Okay va? இதெல்லாம் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான், நீ புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். இந்த சென்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறது இந்த சென்ஸ் வெரி சிம்பிள்டா. ஏன்னு கேட்டேன்னா இதெல்லாமே ஒரு ஃபாலோடு ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரொசீஜர். இட் நீட் டு பி ஃபாலோட், அவ்வளோதான். இதை நீ வந்து லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, த பிரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் கீப்ஸ் கோயிங்டா. பட் அவ்வளோ ரெலவெண்ட்டாக எக்ஸாமினேஷனில் அவ்வளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக அவன் கேட்க மாட்டான், அதான் இங்கே உண்மை. நெக்ஸ்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபால்ஸ் இன் 6 broad categories. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சென்ட்ரஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். என்னது? சென்ட்ரஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த சென்டர், சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ், அதர் சென்ட்ரல் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ளூடட் ஆன் பப்ளிக் சென்டர் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் அட்டானமஸ் பாடிஸ். அது சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்னா என்னது? சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ், ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஸ்டேட்ஸ். ஸோ இங்கே டோட்டல் ஸ்பெண்டிங் என்ன சொல்கிறாங்க? கரண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் போத் அண்ட் இட் சென்டர்ஸ் ஓன் ஸ்பெண்டிங் பிளஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் என்னது? த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரிஸ், டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வித் அட்டாச்டு அண்ட் சபார்டினேட் ஆஃபீஸ். சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க? ஸ்கீம்ஸ் ஃபண்டட் அண்ட் ரன் ஹோலி பை சென்ட்ரல் ஏஜென்சி அண்ட் யூனியன் மினிஸ்ட்ரிஸ். இப்போ பிஎம் கிசான் யோஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாமே என்னது? சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் அதர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். அது வந்து ஒரு வகையாக கேட்டகரியாக இருக்குது. அது சென்ட்ரஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது வேறு மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? நான் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம்ஸ்னா இப்போ ஸ்டேட்டு கொஞ்சம் போட்டுப்பான், சென்ட்ரலும் கொஞ்சம் போட்டுப்பான். இப்போ நான் சொன்ன பிஎம் கிசான் யோஜனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் செக்டர் ஸ்கீம்ஸ்குள்ளே தான் வரும். ஓகேவா? நோ ஸ்பெண்ட் த லீஸ்ட் ஃபார் த ப்ராமிஸ்ட் அவுட்புட் அண்ட் ஸ்கேர்ஸ் மணி வேர் சொசைட்டி கெயின்ஸ் மோஸ்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், பப்ளிக் டெட் மேனேஜ்மெண்ட்டா. வெரி சிம்பிள் டா. லாஸ்ட் ஒன் மோர் டாபிக் டா. ஓகேவா? In growing economies, the government is usually the largest borrower. Debt from inside and outside in the Consolidated Fund of India is public debt. என்ன சொல்றான்? Debt from inside and outside in the Consolidated Fund of India is public debt. What the government owes to other. கடன் பட்டிருக்காங்க.
It is money raised from the savings of the people as loans repaid at a future date with interest. மக்கள்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட சேவிங்ஸ் தான் நம்ம ஃபண்டா ரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்து இன் ஃபியூச்சர்ல அவங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வட்டி கட்டிட்டு இருப்போம். திருப்பி கொடுக்கும்போது பிரின்சிபல் மட்டும் கொடுத்துருவோம். வேர் ஃபண்ட்ஸ் கம் ஃப்ரம்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின்லி த ஹோம் மார்க்கெட் அண்ட் மார்க்கெட் பேஸ்டு ஃபிக்ஸ்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஓகேவா, அண்ட் இட் பாரோஸ் டு த ஃபினான்ஸ் த ஃபிசிக்கல் டெபிசிட். நம்ம ஃபிசிக்கல் டெபிசிட்னா என்னடா? ஸோ ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் எப்படா வரும்? வென் த ஸ்பெண்டிங் இஸ் கிரேட்டர் தென் த ரெவன்யூவா, அதனால தான் ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் வரும். ஸோ அப்போ ஸ்பெண்டிங் இஸ் கிரேட்டர் தென் ரெவன்யூனா அப்போ ஸ்பெண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பணம் உங்களுக்கு எங்கிருந்துப்பா வரும்? கடன் தான். ஓகேவா. ஸோ அண்ட் அகைன் டெட் சர்வீசிங், பேயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ரீபேயிங் ஆன் டைம். Borrowing and repaying is not done once and closed. A part of the debt falls due every month. என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல்ரெடி கடன் வாங்கி வச்சிருப்போம். ஒவ்வொரு கடனுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இயரும் ஒவ்வொரு மெச்சூரிட்டி டேட் வரும். அந்த ஒவ்வொரு மெச்சூரிட்டி டேட்டை போய் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா, கவர்மெண்ட் திருப்பி கடன் வாங்கி அந்த கடன் வாங்கின அமௌண்ட்டை மறுபடியும் இங்கே கட்டிட்டு, அதாவது கடன் வாங்கிட்டே இருப்பான். ஒரு ஃப்ளோ, சர்க்குலர் ஃப்ளோ மாதிரி வச்சுக்கிட்டே இருப்பான். The government does not cut spending or raises taxes to repay it. என்ன பண்ணுவாங்க, டாக்ஸை ரைஸ் பண்ணி அந்த கடன் திருப்பி கட்ட மாட்டாங்க, இல்லை ஸ்பெண்டிங்கை கட் பண்ணிலாம் அந்த கடன் கட்ட மாட்டாங்க. இன்ஸ்டெட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் சிம்பிளி ரீஃபினான்சஸ், borrowing new to pay off old. The debt is the debt instead. Okay va. So debt falls due each month, new bond sold to the public, old holders paid off in full, debt rolls on and repeat. Circular flow இது போயிட்டே இருக்கும். clear புரிஞ்சுதாடா? You can just go through with this டா. Okay va. Next, 3 pillars of the strategy என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, low cost of borrowing, risk mitigation, market development. என்னது? low cost of borrowing, risk mitigation, market development. clear? So institution that manage public debt எதுப்பா? Reserve Bank of India, domestic marketable debt, dated securities, long term borrowing papers with dates, treasury bills, short term borrowing papers under 1 year, cash management bills, very short papers for cash gap. கொஞ்சம் இப்போ தக்காளிக்கு ஃபண்ட் இல்லையா, ஒரு வாரத்துக்கு 3 நாளைக்கு 4 நாளைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பில்லு. அது கொஞ்சம் ஷார்ட் டர்ம்னா ட்ரெஷரி பில்லு, டேட்டட் செக்யூரிட்டிஸ்னா லாங் டர்ம் பில். இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது யாருப்பா? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் டெட் வெளியில இருந்து வாங்குறதுக்கு. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட் டிவிஷன் அண்ட் ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணும், அதர் லைபிலிட்டிஸ் சச் ஸ்மால் சேவிங்ஸ், டெபாசிட்ஸ், ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ். ஸ்மால் சேவிங்ஸ் என்னடா, எம்ப்ளாய் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட், இந்த மாதிரி டெபாசிட்ஸ், ரிசர்வ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இதெல்லாமே 3 பேர் பொறுப்பேற்றுப்பாங்க. ஹூ ரன்ஸ் டொமஸ்டிக் டெட்னு கேட்டிங்கன்னா, the internal debt management department ஒன்று இருக்குது. the internal debt management department runs the domestic debt, the reserve bank's internal debt wing of the reserve bank of India. reserve bank of India குள்ளே ஒரு internal debt management department இருக்கு, அவங்க தான் பார்த்துப்பாங்க. for the central government, 28 state governments and the 2 union territories, it acts as the debt manager for marketable internal debt. யாரு? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால இருக்க இன்டர்னல் டெட் மேனேஜ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான். ஓகேவா. which paper what for treasury bills meet the short term cash needs for the government, dated security raise longer money to finance the physical deficit. physical deficitல எதுல இருந்துடா, லாங் டேட்ஸ் தான். ஓகேவா, dated securities தான். from 1997 short term credit up to 3 months goes to state governments banking with it as ways and means advances. என்ன சொல்றா, இது வந்து MCQ டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்க பாத்துக்கோ. as ways and means advances, short credit to cover cash gap. நம்ம சொல்றோம் cash management bills தான் நம்ம என்ன சொல்றோங்க, ways and means advances to bridge a passing mismatch in cash flows. தற்காலிகத்துக்கு நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இன் கேஷ் இருக்குமா, அதை வந்து வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அலவன்சஸ்ல பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா. நவ் இது என்னது, ஷார்ட் டர்ம் கிரெடிட் அப் டு 3 months goes to the state government banking with it. ஓகேவா. நவ் external debt, who manages the department of economic affairs in the ministry of finance? யாருப்பா? department of economic affairs in the ministry of finance. clear? what it covers, external debt, money borrowed from outside the country, the loans taken from one country or from many together. இதை யார் கவர் பண்ணுவாப்பா? department of economic affairs in the ministry of finance. where it comes from, say mostly multilateral agencies, lender owned by many countries together, the international bank for reconstruction and development, the Asian development bank. there is no sovereign borrowing from international capital markets, and it shapes and its risk என்னடா, all of its long term by original maturity, mostly at fixed rates தான். ஓகேவா. if the home currency losses value against the loan currency, servicing costs அதிகமாயிடும். clear? then FRBM Act 2003 என்னது, passed to give a legal frame for cutting the deficits, and again and through the central government's debt to a level it can carry. 4 objective என்னது, fairness between generations and long run steadiness of the economy, better working together of tax policy and money policy, and openness in the money dealings of the government. and again the public debt management cell, the cells that plans the debt policy, created under the department of economic affairs. medium term debt management strategy, அது யாரு, a firm to fix the right makeup of the debt held, it raises debt at the lowest medium term cost without a break in funding. ஓகேவா. medium term debt management strategy. ஓகேவா. no, these all are like in not much more related information da. what the bank works on கேட்டிங்கன்னா, the GSEC market னு சொல்லுவாங்க, and widening who takes part in. okay, the market for government borrowing papers, government market borrowing papersல இதெல்லாம் GSEC markets da. ஓகேவா. now types of budget நமக்கு என்னென்ன இருக்கு, balanced, surplus, deficit. balanced என்னது, revenue equal to spending. surplus என்னது, revenue is greater than the spending. deficit என்னது, spending is greater than the revenue. ஓகேவா. அதே தான் இங்க கொடுத்திருப்பான். now capital assets என்னது, இதெல்லாம் நீங்க go through பண்ணுங்கடா சென்ட்ரலா, வெரி சிம்பிள் தான். next the measures of deficit என்னது, budget, revenue deficit, physical deficit, primary deficit. இதை நீ பார்த்துக்கணும், ஏன்னா MCQ ஏதாவது ஒன்று போட்டு தூக்கி சாவடிப்பான். so budgetary deficit என்ன சொல்றான், all spending above all money in, அது நமக்கு தெரியும்.
revenue deficit என்னது revenue expenditure above revenue receipts, revenue expenditure above revenue receipts. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் physical deficit தான் என்னது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். physical deficit is nothing but total expenditure minus total receipts excluding borrowing. பாத்துக்கோடா. primary deficit na பாத்துக்கோ. primary deficit nothing but what? physical deficit minus net interest liabilities. Okay, so consolidated fund of India na every revenue received, every loan raised, every loan repaid to government எல்லாமே இதில இருந்தா நடக்கும். All of it's credited here and all government spending is made from here. It pays out only if parliament appropriates and splits into revenue and capital. Contingency fund of India na a ready pot for sudden needs placed with the president to advance money to the government for urgent money spending could foresee with no prior approval of the legislative. The advance is later reported to the parliament and taken back from the fund above. இதுல consolidated fund of India மணி எடுத்துப்பாங்க. Public account என்னது? அதான் public provident fund டா. So it rests on Article 266 of the Constitution of India, used where the government is only a banker. Provident fund, small savings, the money is not the government's, it goes back to the depository. Spending from it needs to no approval of parliament. இதுல இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணா பார்லிமெண்ட் தான் அப்ரூவல் தேவைப்படாது. ஓகேவா? கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் இந்த ஃபார்முலாவே கொடுத்துருக்கேன். பிரைமரி டெபிசிட் என்னடா? physical deficit minus net interest liabilities. physical deficit என்னடா? total expenditure minus total receipts excluding borrowing. நம்மளுக்கு receipts கிடையாது. ஓகேவா? at the same time revenue deficit என்னடா? revenue expenditure minus revenue receipts. கிளியரா புரிஞ்சுதா? So this is all about the process of budget making. Still we have only one more unit left. Nothing but another physical policy. If we finish this, the whole chapter gets finished. Then we can go for the MCQ solving part. Okay, wow. So the next chapter, unit number 4. Okay. Now the unit number 4 என்னப்பா? Physical policy. If we discuss this particular unit, the entire chapter gets finished. Direct MCQ தான். Correct? Start பண்ணலாமா? Now இந்த யூனிட்ல நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, what it is physical policy na enna, adoda objective, and what are the two types of physical policies, and what are the instruments, and what are the two longer aims, and where it falls short. இத மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்களே. This entire chapter gets finished. First of all, what is physical policy, and what is the objective, and what are the types, and what are the four instruments, and what are the two longer aims, and where it falls short. அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So how public finance turns into physical policy ன்னு கேட்டிங்கன்னா, budget tools, 4 of them used for goals of economic policy. Public finance is transformed physical policy, the subject here. The economic goals every government chases: rapid economic growth, equitable distribution of income and wealth, poverty reduction, price stability, stability of the exchange rate, full employment, regional balanced development. ஓகேவா? இதத்தான் எல்லா எக்கனாமி அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. So the important tools in budgetary policy ன்னு கேட்டிங்கன்னா, கவர்மெண்ட் பட்ஜெட்ல ஃபர்ஸ்ட் public revenue, taxation included, public expenditure, what it spends, public debt, what it borrows, and deficit financing bridges the gap. Correct? So the gap is between public receipts and public payments. Okay va? Public receipts and public payments. அதுதான் என்னன்னு சொல்றான்? deficit financing னு சொல்றான். Now what is the physical policy ன்னு கேட்டிங்கன்னா, physical policy is the deliberate policy of the government. It uses taxation, public expenditure, and public borrowing. அவ்வளவுதான். என்னப்பா? Taxation, public expenditure, and public borrowing. It uses. It shapes the pattern of economic activity and the level of aggregate demand, output, and employment. Aggregate demand, output, employment. இதெல்லாம் எதுலப்பா இருக்கு? level of இதெல்லாமே physical policyல தான் இருக்கு. அப்போ ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சி, எக்கனாமிக் growth எது மேல இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, மெஜாரிட்டியா நம்மளுக்கு physical policies மேல டிபெண்ட் ஆகி இருக்கு. ஓகே. Now why the budget ன்னு கேட்டிங்கன்னா, one of the most powerful instruments of economic policy. Its nature a demand side policy, and when it is idle ன்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்கனாமி ஆல்ரெடி அட் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ங்கிற பட்சத்துல தான் நம்மளுக்கு இது ஐடியலா மாறுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the classical view என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, government should not step into the economy. ஆனா the Keynesian answer இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும்லப்பா, தெரியும்ல, இதுல ஸ்டெப் இன் பண்ணணும். கரெக்ட் தானே? now objectives of physical policy என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, first one full employment, ரெண்டாவது price stability, economic development, equitable distribution. என்னன்னப்பா? full employment. கரெக்ட்டா? price stability, economic development, and equitable distribution. என்னன்னப்பா? equitable distribution, full employment, price stability, economic development. Okay va? Now their source என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, the aspiration and goals of the society seen earlier. Under market failure, government must supply highways, primary education, and healthcare for social welfare. Nations differ, so objectives vary from country to country. over country to country மாறும். பட் காமனா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, 4 objectives என்னடா? full employment, price stability, economic development, and then equitable distribution of income and wealth. So okay va? These are the 4 objectives. Clear? Now which objectives come first ன்னு கேட்டிங்கன்னா, developed nationக்கு stability is priority. அவங்களுக்கு வந்து stability is priority, equality is the priority. எதுக்கு? developed nationக்கு. அதே developing countriesக்கு economic growth gets high priority, employment gets high priority, equity gets high priority. ஓகேவா? கிளியரா புரிஞ்சுதா? So stability
அண்ட் ஈக்குவலிட்டி வந்து டெவலப்டுக்கு. அதே டெவலப்பிங்க்கு எக்கனாமிக் growth, எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஈக்விட்டி. எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது எக்கனாமிக் growth, எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஈக்விட்டி எதுக்கு? டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு. கிளியரா? One caution on the order. Their importance and the order of priority vary from country to country. Again, they vary from time to time as well. Physical policy is a powerful tool for managing the economy. The equation that lets physical policy work என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, already we know that we in reality the real world we use only the 4 sector model, nothing but C plus I plus G plus net exports. ஓகேவா? நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்னடா? x minus m தானடா நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்கான் nx நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். கிளியரா? அதே தான் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா? So this is what given here. So direct control over G its own spending, indirect influence over CI and net exports. இது மேல என்ன பண்ணிருப்பான்? இன்டைரக்டான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வச்சிருப்பான். ஓகேவா? Now wait. கடா குட் நோட்ஸ். Okay. Now we need to look at this types of physical policy. நமக்கு ரெண்டு இருக்கு. Expansionary physical policy, contractionary physical policy. அப்படினா என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கணும். ஓகேவா? So expansionary physical policy is used during the recessionary gap. Business cycle discuss பண்ணமா இல்லையா? Close the recessionary gap. Okay, output falls below what is possible. Cut taxes, spend more or both. Cut taxes, spend more or both. ரெண்டுமே பண்ணணும். என்னது? Cut taxes, spend more or both தான் என்னது? Expansionary policy. நீ recessionல இருக்கும்போது expansion நோக்கி போகணும். அதனால தான் you need to spend more, cut taxes or both together பண்றதா expansionary physical policy. இது எப்ப பண்ணுவோம்? recession அப்ப பண்ணுவோம். ஓகேவா? அது இது வந்து எப்பன்னு சொல்லிருக்கா? recessionary gap க்ளோஸ் பண்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் contractionary physical policy என்னது? already we are into this what inflation peakல இருக்கோமா? அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? contractionary physical policy வரும். close the inflationary gap. இன்ஃப்ளேஷனரி கேப் நமக்கு ஃபார்ம் ஆச்சா இல்லையா? நம்ம அந்த கிராஃப் பார்த்தோமா இல்லையா? அந்த இன்ஃப்ளேஷனரி கேப் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா கான்ட்ராக்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி கொண்டு வருவோம். சோ அப்ப கான்ட்ராக்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசில என்ன இருக்கும்டா? spend less and we need to increase the taxes or both. அவ்வளவுதான். But spend less, tax more or both. So close the inflationary gap. Demand runs above what is made. Already productive capacity full employment நாங்க produce பண்ணிட்டு இருப்போம் with the help of equilibrium income also. But over and beyond that நமக்கு demand போகுதுனா how will be like able to produce that? There will be no amount of like resources will be available idle to produce higher amount of goods. கரெக்ட்டா? சோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பெண்டிங்க கம்மி பண்ணுங்க, டாக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. டாக்ஸஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே ஸ்பெண்டிங் கம்மி ஆக ஆரம்பிச்சிரும். That is said to be contractionary fiscal policy. So what the government is doing here, it adjusts revenue, expenditure and public debt. Okay, the aim is to end unemployment during recession and to hold price stability during inflation. என்ன சொல்லிருக்கா? தெளிவா சொல்லிருக்கா பாரு. Hold price stability during inflation and unemployment during recession. Okay va? This is a contra-cyclical fiscal policy, acts against the swing of businesses. That could be anything da. எப்படி வேணா recession இருக்கலாம், inflation இருக்கலாம். Now but we use this cyclical, the counter cyclical fiscal policy, okay, answering business cycle instability. அது அப்பா இருக்கலாம், டவுனா இருக்கலாம், anything it could be. We use this counter cyclical fiscal policy. அது counter cyclical fiscal policy na that could be என்னது நம்மளுக்கு கான்ட்ராக்ஷனல் பிசிக்கல் பாலிசியா இருக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்பான்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசியா இருக்கலாம். கிளியரா? அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி எப்ப யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? during the contractionary phase of a business cycle or when one is anticipated. anticipate பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணலாம். or a recession, overall economic activity declines, the economic contracts. ஓகேவா? so demand deficient என்னன்னு சொல்றோம்? falling real GDP, low aggregate demand, reduced consumer spending, rising unemployment. என்ன பண்ணுவோம்? அப்பதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எப்பப்ப ரியல் ஜிடிபி ஃபால் ஆகுது, லோ அக்ரிகேட் டிமாண்ட், ரெடியூஸ்டு கன்சூமர் ஸ்பெண்டிங், ரைசிங் அன்எம்ப்ளாய்மென்ட், அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எக்ஸ்பான்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி யூஸ் பண்ணுவோம். whenever there is a deficiency in the demand, expansionary fiscal policy யூஸ் பண்ணுமா இல்லையா? கிளியரா? its name என்னது? a policy measure to close a recessionary gap. அந்த recessionary gap ஐ க்ளோஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? expansionary fiscal policy யூஸ் பண்ணுவோம். how a tax cut reaches employment ன்னு கேட்டினா tax cut direct and indirect, extra money left with the tax payers. more demand goods and services. அப்ப என்ன ஆகும்? more demand goods and services னா அப்ப அவுட்புட் இன்கிரீஸ் பண்ணி ஆகணுமா? அப்ப அவுட்புட் இன்கிரீஸ் பண்ணி ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? nothing but more demand for goods and services, nothing but what? the aggregate demand got increased. aggregate demand increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்? production increase ஆகும். production increase ஆகுதுனா income increase ஆகும். nothing but employment increase ஆகும். அப்ப employment increase ஆகுது, income increase ஆகுது, consumption increase ஆகும். again the circular flow starts. okay va? now the other two routes and the price, a rise in government expenditure pumps money in and lifts aggregate demand. கரெக்ட்டா இல்லையா? இப்போ வந்து இந்த எக்ஸ்பான்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசில இப்போ நீ கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோ, அதுவே லிஃப்ட் பண்ணுமா இல்லையா? அவுட்புட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மென்ட் ரைஸ் வித் இட், a combination works to spend more, cut personal income or business taxes, the price is a budget deficit. அப்பதான் என்ன பண்ணுவோம்? ரெவென்யூ கலெக்ட் பண்றதோட அவங்க ஸ்பெண்டிங் அதிகமா பண்ணுவாங்க, then becomes the budget deficit. tax cuts reduce government income while expenditure exceeds tax revenues. அதனால தான் ஸ்பெண்டிங் அப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, ரெவென்யூ கம்மி பண்ணுவாங்க, அதாவது டாக்ஸை கட் பண்ணுவாங்க. அப்ப டெபிசிட் பட்ஜெட் தானே வரும். சோ அது மூலமா என்ன பண்ண முடியும்? இவங்களால deflationary அந்த recessionary gap என்ன பண்ண முடியும்? இவங்களால ஓவர்கம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? next contractionary fiscal policy என்னடா? the opposite of expansionary fiscal policy. it is used when during an
inflationary phase or when a business cycle expansion may induce inflation. So இங்க என்னதுன்னா aggregate demand already peakல இருக்கும், அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். So okay, it eliminates an inflationary gap. என்ன பண்ணுவாங்க, the extreme case growth extraordinarily high causing inflation and asset bubbles, asset prices rise far too high, எல்லாமே prices எல்லாமே increase ஆயிரும், is confined to sustainable levels. ஓகேவா? So decrease in government spending, government என்ன spending cut பண்ணுவா, increase in personal income taxes, personal income taxes அதிகமாகும்போது disposable income fall ஆகும், disposable income fall ஆயிடுச்சுனா என்ன ஆகும், consumption fall ஆகும், aggregate demand fall ஆகும். Increase in business taxes, surpluses available to businesses shrink, investment shrink, aggregate demand falls, potential entrants hold back fresh investment, potential interest புதுசா வரணும்னு நினைக்கிறவங்க they'll hold back the investment or a combination, எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பண்ணலாம். ஐடியலி smaller budget deficit or a larger budget surplus. நீங்க கான்ட்ராக்ஷனரி பிசிக்கல் பாலிசி போனீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், there will be என்ன நடக்கும்டா, பட்ஜெட் சர்ப்ளஸ் நடக்கலாம், இல்லையா ஸ்மாலர் பட்ஜெட் டெபிசிட் வரலாம். ஏன்னா இவங்க டாக்ஸ் ரெவென்யூ அதிகமா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஸ்பெண்டிங்க குறைப்பாங்களே. That is what the case here. To sum up the two state, inflation resource overuse, utilization of resources runs at excessive levels. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி பீக்ல இருக்கும் மார்க்கெட், பீக்ல இருக்குமா இல்லையா, பீக்ல வந்து எல்லாருமே மறுபடியும் பார்த்தா ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகும்போது என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரன்ஸ் அட் எக்ஸசிவ் லெவல்ஸ், பிசிக்கல் பாலிசி கண்ட்ரோல்ஸ் எக்ஸசிவ் அக்ரிகேட் ஸ்பெண்டிங். ஓகேவா? அண்ட் டீஃப்ளேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் like this, the rate of utilization of resources less, physical policy compensates the deficiency in effective demand, it boosts aggregate spending. இது வந்து எப்ப டீஃப்ளேஷன், அப்ப ஆக்டிவிட்டி ஸ்லக்கிஷ், ரொம்ப இழுத்துக்கிட்டே கிடக்கும் அந்த மாதிரி நேரத்துல. எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசி fills a recessionary gap, contractionary policy closes an inflationary gap. And again the instruments of fiscal policy என்னடா, taxes, government expenditure, public debt, the government budget, இதெல்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். கரெக்ட்டா? government expenditures include என்னடா, current day to day capital transfer payments, nothing given in return, எது எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அவங்க கொடுப்பாங்க, கேபிட்டலாவும் பண்ணுவாங்க, கரண்டாவும் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஓகேவா? so this is what the cases, you can just go through with this da. Okay, now listen, tax policies in two states da, recession, tax policy in two states, recession and depression, inflation. The policy encourages other recession and depression, but the policy encourages private consumption and investment. கரெக்டா? ரெசெஷன் அப்ப நம்ம கன்சம்ப்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். லோவர் இன்கம் டாக்ஸஸ் லீவ் ஹையர் டிஸ்போசபிள் இன்கம். நம்ம டாக்ஸ் ரேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியா பண்ணும்போது டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதிகமா, டிஸ்போசபிள் இன்கம் அதிகமாகுதுன்னா அவங்க ஆப்டிமிஸ்டிக்கா மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும், they start spending it, nothing but consumption increases, aggregate demand increases, production increases, employment increases, again further income increases, and the loop start ஆகும். That induces higher consumption. Lower corporate taxes, taxes on the profits of companies rise profit prospects and promote investment. How far to cut depends on the recessionary gap. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கேப் அதிகமா இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இவங்க டாக்ஸ் கட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அந்த மல்டிப்ளையர். இன்ஃப்ளேஷன் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நியூ taxes can be levied, rates of existing tax are raised. என்ன சொல்றா, புதுசா டாக்ஸ் போடுவோம் இல்லையா, existing tax இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். Disposable incomes are reduced, surplus purchasing power is wiped off, but excessive taxation stifles new investment. ஓகேவா? சோ அதிகமா டாக்ஸ் போடும்போது நியூ இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல என்ன ஆகும், பொட்டன்ஷியல் என்ட்ரன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் பண்ணிப்பாங்க. So the government stays cautious about rising taxes. இதெல்லாம் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி, but excessive taxation stifles new investmentங்கறனால so the government stays cautious about rising taxes. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு புது இன்வெஸ்ட்மென்ட் என்னைக்குமே இருக்கணும், பட் ஆனா ரொம்பவும் நம்ம என்ன பண்ண கூடாது, ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்க கூடாது. ஓகேவா? This is about that. Okay. Now public debt as an instrument of fiscal policy. என்ன பண்ணுவாங்க, internal debt, external debt. Internal debt என்ன, government borrows from its own people in the country. External debt என்ன, government borrows from outside sources. ஓகேவா? Now public debt என்னது, மார்க்கெட் லோன்ஸ், ஸ்மால் சேவிங்ஸ், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல. Now two direction public debt runs, என்னது, borrowing from the public, repayment by the government. You can just go through with this stuff. Okay va? So three states a budget can be, என்னது, spending equal to tax revenue, balanced, surplus, deficit. This is all known by you people, right? இதெல்லாம் just go through பண்ணுங்கடா. Okay. Fiscal policy for long run economic growth, இதெல்லாம் go through பண்ணுங்க. 4 of the 7 ways it feeds growth என்னன்னா, infrastructure spending, provision of public goods, taxes, a well designed tax policy, tax and spending policies, environmental taxes, subsidies and support prices. Okay வா? Okay, இதெல்லாம் நாங்க ஆல்ரெடி ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன். I have already highlighted them. So physical policy for reduction in inequalities of income and wealth எப்பறா, a progressive direct tax, differential indirect taxes, planned public expenditure. Okay va? The 7 welfare spending programs என்னடா, poverty alleviation programs, medical care, education, housing, இந்த மாதிரி எல்லாமே. Okay va? Strengthening of the human capital என்னடா, skills develop பண்றது மட்டும் இல்லாம health of the people மே நம்ம பாத்துக்கறதா. Okay va? Clear?
next last என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா the 4 lags in physical policy action என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா recognition, seeing the need itself becoming the lagging, and decision, choosing the policy எதை எடுக்கிறது, implementation, passing and applying it, and impact, waiting for the result. என்னது recognition, okay, recognition, decision, implementation, impact. கரெக்டா? ஸோ இதெல்லாமே ஜஸ்ட் ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் லேக் எதனாலும் கேட்டிங்கன்னா பியூரோக்ரஸினால, இம்பாக்ட் லேக் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் அ பாலிசி ஆர் நாட் விசிபிள் ஃபார் சம்டைம்ஸ், நமக்கு ரொம்ப லாங் ரன்ல தான் தெரியும். அண்ட் த 4 more limitations என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா badly timed changes. The lags can start an expansionary policy when recognition is already on, and the reverse happens just as easily. Policies that will not turn, spending and taxation policies cannot be changed instantly. Correct? Spending that will not fall, defense and social security are difficult to reduce, so are huge capital projects already midway. Public works and the trade cycle, highways and dams have a long-term gestation period. Okay, wow. And at the same time, urgent projects cannot be postponed for an expenditure cut. So these are the limitations, 4 more limitations. Okay, wow. So இதெல்லாமே என்னது public finance related. Okay, and then 4 more என்னது disincentives, and then வந்து பாத்தீங்கன்னா deficit financing, government borrowing, competing for funds, இதெல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது limitations கீழ தான் இருக்கு. Next, crowding outங்கற last one more topic என்னடா, these are the secondary effects, okay, physical policy may have on the economy. Some economists say government spending sometimes substitutes private spending. It impact on aggregate demand is then smaller than it should be. In such cases, physical policy may become ineffective. என்ன சொல்றான், how private spending gets crowded out கேட்டிங்கன்னா expansion பண்ணும்போது spend more, okay, tax less. அப்ப என்ன நடக்கும், deficit income வருமா, நமக்கு deficit budget வருமா, income down, spending அப்ப என்ன நடக்கும், borrowing from the credit market, அப்ப rates rise ஆகுமா, funds available fall, அப்ப private out என்ன ஆகும், spending crowded out. ஓகேவா, just go through பண்ணுங்க. Now look at this chain. The budget deficit is government expenditure less tax revenues. It is financed by borrowing from the credit market. National debt grows through long-term interest bearing bonds. Borrowing cuts the funds available and pushes interest rates up. Higher rates slows business investment and interest sensitive consumption, where government spending replaces private spending. The latter is crowded out. So expansionary policy is diminished and long run growth prospects may fall. நான் சும்மா நீங்க ரீட் பண்ணிருந்தா நினைக்கலாம், அந்த ரீட் பண்றது தான் அதுல இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா, crowding outனால ஒண்ணுமே இல்லடா. இப்போ வந்து பிரைவேட் கிட்ட பணம் இருக்கும், ஓகேவா. இப்போ லெட்ஸ் சே ஒரு பேங்க் கிட்ட வந்து ஒரு 100 கோடி ரூபாய் பணம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கும் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் லோன் கொடுக்கு, பிசினஸ்க்கும் லோன் கொடுக்க தான் அந்த பணத்தை வச்சிருப்பான். ஆனால் இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்டேடியம் கட்ட போறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 80 கோடி ரூபா, ஏன்னா 80 கோடி ரூபா அவனுக்கு தேவைப்படுது. அப்போ பேங்க்காரன் என்ன நினைப்பான், அந்த சேஃபஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் த கவர்மெண்ட். அப்போ என்ன பண்ணுவான், அவன் கவர்மெண்ட் தான் கடன் கொடுப்பான். கரெக்டாக. அப்போ பேங்க்ல எவ்வளோ இருக்கும், மிச்சம் 20 கோடி தான் இருக்கும். நத்திங் பட் crowded out. மொத்தத்தை யார் எடுத்துட்டு போயிட்டா, கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டா. அதான் எக்ஸ்பென்ஷன், ஸ்பெண்ட் மோர், டாக்ஸ் லெஸ்ஸா. அப்போ உங்கள்கிட்ட வருமானம் இருக்குது, அப்போ நீ டெபிசிட்டுக்கு தான் போவோம். டெபிசிட் போகும்போது யூ ஹேவ் டு பாரோ ஃப்ரம் த கிரெடிட் மார்க்கெட். ஸோ ரேட்ஸ் ரைஸ் ஆகும், ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிள் ஃபால் ஆகும். இதனால என்ன ஆகும், பிரைவேட் அவுட் ஸ்பெண்டிங் crowded out. அப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் 20 கோடி தான் பேங்க் இருக்கும். அப்போ பேங்க்காரன் என்ன பண்ணுவான், ஹில் ரைஸ் தை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ். அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டுக்காரன் போய் பணம் வாங்கணும்னு நினைச்சா முடியாது. தட் வில் பி crowded out. அதான் இந்த crowding outங்கிற கான்செப்ட். ஓகேவா, these are the secondary effects, side effects that come later. Physical policy may have on the economy. இப்போ physical அண்ட் நம்ம டெபிசிட் போகும்போது நம்ம பாரோ பண்ணுறோம் டிசைட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் பாரோ பண்ணுங்கிறது இப்போ நம்ம யாரு, எவனா ஒருத்தன் பணம் வச்சிருக்கோம், அந்த கிரெடிட் மார்க்கெட்லேருந்து நம்ம வாங்குவோம். அவன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுவான், அண்ட் மோர் ஓவர் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கோஸ் ஹைல. அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே. ஸோ அது வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தட் கம் லேட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். வெரி சிம்பிள், அவ்வளோதான். ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர்டா. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. இங்கே பாருங்க, ஓகே, இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணுங்க. கிளியரா? ஆல்சோ திஸ் பார்ட் ஆஸ் வெல், ஜஸ்ட் கிவ் அ நாவல் ரீடிங்டா. ஆல்ரெடி ஹேவ் ஹைலைட்டட் த கீவேர்ட்ஸ். கிளியரா? ஜெஸ்டேஷன் பீரியட்னா என்ன, ஓகே, டைம் பிஃபோர் அ ப்ராஜெக்ட் இஸ் ரெடி, அதான். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி எல்லாம் ஹைலைட்டடாக இருக்குது. யூ நீட் நாட் பாதர் அபவுட் திஸ் சாப்டர், விச் இஸ் வெரி சிம்பிள். நவ் வில் ஸ்டார்ட் சால்விங் த MCQs. கிளியரா? ஸோ ஓகேடா. ஸோ இந்த சாப்டர் நம்பர் 7 பப்ளிக் ஃபினான்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன சொன்னோம், ப்ரீவியஸ் 6 அட்டம்ஸோட MCQ சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னோமா. ஸோ தெர் ஆர் அரௌண்ட் ரஃப்லி எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 61 MCQs இருக்குடா. வில் ஜஸ்ட் ட்ரை டு சால்வ் இட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், Sarah is considering purchasing a used car from a private seller named John. John claims that the car is in excellent condition and has never been in an accident. However, John is aware that the car had significant damage in the past due to an accident, but he has repaired it without disclosing this information to Sarah based on the case described. What concept of economics does this scenario illustrate? என்னது இந்த காருங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம். என்னது லெமன்ஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருந்தோமா இல்லையா? ஸோ என்னது லெமன்ஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தட் அடாப்ஷன் ஹியர். ஏன்னா ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல. ஸோ யூஸ்டு கார்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ வித்தவுட் லைக் அந்த செல்லர் நம்மளுக்கு இன்டிமேட் பண்ணலாம், நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. இந்த லெமன்ஸ் ப்ராப்ளமே நம்ம யூஸ்டு கார்ஸை வச்சு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், ரைட்டா? ஸோ தட் இஸ் வாட் த லெமன்ஸ் ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட், இஃப் த பிரைமரி டெபிசிட் இஸ் 20,500 crores and the net interest liabilities of a country are 3,500,
crores, then what will be the physical deficit? We know primary deficit equal to physical deficit minus என்னப்பா அது net interest liabilities அப்ப இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கேட்கறான் physical deficit கேட்கறான். already we know that primary deficit வந்து 20,500 னா that is equal to FD equal minus எவ்வளோ 3,500. now you need this physical deficit, just get to this side. அப்ப எவ்வளோ வரும் 20,500 plus 3,500 எவ்வளோ வரும் 24,000 crores. next, which articles of the Indian Constitution contain specific provisions regarding the distribution of finances among states? நான் சொன்னேன்ல இந்த நம்பர் ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்பாண்டானு. இது ஆர்டிகல் 268 ல இருந்து 281 தான் அது. ஓகேவா? So Richard Musgrave introduced a three branch taxonomy describing the role of government in market economy. What are these branches? we know da என்னது resource allocation, income generation and price stability. income generation ஒன்னு கிடையவே கிடையாது. resource allocation, income redistribution and macroeconomic stabilization, then option B is the right option here. next, under which Supreme Court verdict do the union and state legislatures have equal simultaneous unique powers to make laws on goods and services? Da எப்போ வந்தாங்க அந்த verdict? எப்போ வந்துச்சு? May 2022 verdict. May 2022 தான் அந்த verdict வந்துச்சு. next, under institutional responsibility for public debt management, external debt is the responsibility of யாருக்குப்பா? ரிசர்வ் பேங்க் கிடையாது, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ். ஆமா, and also Department of Economic Affairs, either of the option is correct. next, what actions can be taken during inflation? introducing subsidies and reduced taxes கிடையவே கிடையாது. implementing austerity measures and reduce government spending அதுவுமே இருக்கு, government spending reduce பண்றதா. and then levy new taxes and raise the taxes of existing taxes அதுவுமே இருக்குதா. so either B or C. D வந்து increase government borrowing வாய்ப்பே கிடையாது, and stimulate demand வாய்ப்பே கிடையாது. கரெக்ட்டா? so B or C, either of the option is right. ஓகேவா? next, which of the following are considered tools of fiscal policy? taxes, subsidies and tariffs இல்ல taxes, government expenditure. நம்ம brief அங்க அண்டர்லைன் பண்ணோம்ல, taxes, government expenditure and public debt and public budget. ஓகேவா? option B is the right option here. next, country A revenue deficit எவ்வளவுப்பா? revenue deficit 10,000, physical deficit 24,000, net interest liability 2,000, borrowing 6,000, expenditure or revenue account 3,000 crores. what will be the primary deficit? primary deficit வேணும்னா physical deficit minus net interest liability da. so physical deficit எவ்வளவு 24,000 minus 2,000 பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 22,000 is the right option here. next, all revenues received, loans raised and all monies received by the government in repayment of loans are credited to which account? consolidated fund of India. taxes on agricultural income is levied by the state government. next, okay, government's direct production of an economic good, example electricity and public transportation, இதெல்லாம் என்னடா allocation function அண்டர்லைன் பண்ணிருந்தோமா இல்லையா? டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம்ல. next, a progressive direct tax system measures என்னது? economic growth with stability because it distributes the burden of taxes unequally. கிடையவே கிடையாது. next, those who have greater ability to pay contribute more tax and the tax burden is distributed fairly among the population. yes, that is the progressive direct tax system ensure. okay, uniform taxes for all கிடையாது, luxuries are taxed heavily, அது மட்டும் கிடையாது. ஓகேவா? so the B is the right option here. next, non-debt capital receipts of government include market loans for different purposes, state provident fund and securities issued against small savings, recoveries of loans and advances. so recoveries of loans and advances is the என்னது பாத்து non-debt capital receipts of government. okay, next, when the outcomes of a policy are not visible for some time, it is called என்ன பாது? impact lag தானே. so result நமக்கு லேட்டா வருதா, அது என்ன சொல்றது? impact lag னு டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோமா இல்லையா? next, the excess of the government's total expenditure over its total receipts excluding borrowings nothing but what da அதான் என்ன சொன்னோம்? physical deficit. கரெக்ட்டா? கிளியர் தானே? புரிஞ்சதுல? next, the receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government are called என்னப்பா அது? revenue receipts தானே. நமக்கு எதுமே கிரியேட் பண்ணாதல assets. which of the following is applied on interstate movement of goods and services and on imports and exports? இது IGST. next, the cap and trade method used by government to ensure that pollution is minimized in the most cost effective way is an example of government intervention. என்னப்பா அது? to correct externalities தானே. externalities கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம cap and tradeங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா? next, which constitutional body maintains physical federalism in India? physical federalism in India யாரப்பா மெயின்டைன் பண்ணுவா? finance commission or reserve bank of India? finance commission. கரெக்ட்டா? next, which of the following is one of the key functions of fiscal policy and aims at eliminating the macroeconomic fluctuations arising from suboptimal allocation of resources? எதுப்பா? stabilization function தானே. next, which of the following statement is true in respect of social cost? social cost equal to what pa? private cost plus external cost. so option E is the right option here. next, which of the following is not a characteristic of public goods? first of all, not a characteristic னு சொல்லிருக்கா, but first we need to know the characteristics. non rival non excludable at the same time என்னது? indivisibility இருக்குமா? more vulnerable தானே. so but ஆனா இங்க excludable னு எதுக்கு கொடுத்திருக்கான்? that is not a characteristic, that is a characteristic of private good. okay, what does the term lemon mean in the model of Lemon's problem developed by George Akerlof in relation to used car market, which includes what? both poor and good quality used cars. so nothing but B is the right option here. next, the statutory disclaimer that mutual funds investments are subject to market risk, please read the offer documents carefully before investing, is which of the following type of government intervention? இது என்னது?
என்னது இது? Information தானே. So இது என்னது? Government intervention to correct information failure. Correct. Next, Article 112 of the Indian Constitution provides that in respect of every financial year, the president shall cause to be laid before both houses of the parliament a statement of estimated receipts. Statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year. This statement is referred as annual financial statement. Correct. Next, which of the following information regarding the receipts and expenditure of the government is not presented in the budget documents? எதை நம்ம present பண்ண மாட்டோம். Actually நம்ம budgeted estimates பண்ணுவோம், revised estimates பண்ணுவோம். At the same time வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது budgeted estimates like futureக்கும் சரி and previous yearக்கும் சரி current year-ஓட revised estimates போடுவோம். கரெக்ட்டா? Clear? But what we won't disclose here, actual expenditure and income of current financial year நம்ம காட்ட மாட்டோம். கரெக்ட்டா? So the option D is the red option here. Budget estimates of current financial year will be shown. Budget estimates of the ensuing financial year சொல்லிடுவோம். Revised estimates of the ensuing financial year சொல்லிடுவோம். But not the actual expenditure and income of current financial year நம்ம சொல்ல மாட்டோம். கரெக்ட்டா? Next, which of the following is the nodal department for overseeing the public financial management system in the central government? Neeti Aayog கிடையாது. Department of Revenue under Finance Ministry கிடையாது. Department of Expenditure under Finance Ministry. Next, during the budget proceedings, the Speaker of Lok Sabha, once the prescribed time is over, puts all the outstanding demand for grants, whether discussed or not, to the vote of the House. This process known as guillotine. சொல்லிருந்தமா இல்லையா? Guillotine. Okay, next, which of the following is not true regarding the physical policy of government? It is deliberate policy of government. Yes, and economy. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? question வந்து நமக்கு not ன்னு சொல்லிருக்காங்க. நெகட்டிவ் வேல கேட்டிருக்காங்க. Next, an economy producing full employment does not require government action in the form of physical policy. Then, taxation policy is part of physical policy. Physical policy is supply side policy. Not. That is not true. Okay, wow. Next. So next, what does Article 275 of the Indian Constitution deal with? Surcharge on certain duties and taxes for purpose of union. கிடையாது. Statutory grants in aid from the union to certain states. நம்மளுக்கு என்னது? Article 275. Clear? Next. Who introduced the concept of collective consumption goods, which later came to be known as public goods? யார் பாது? Paul A. Samuelson தானே. So option C is the right option here. Okay, wow. So the next question da, question number 33. If a government revenue receipts for a year are 10,000 crores and capital receipts எவ்வளோ? கவர்மெண்ட்ஸ் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் கொடுத்துருக்கான், கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் கொடுத்துருக்கான், எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோவிங் கொடுத்துட்டான். எவ்வளோ? 2000 crores கொடுத்துட்டான். ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் எவ்வளோ? 10,000 crores கொடுத்துட்டான். அண்ட் அகைன் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து 12,000 crores கொடுத்துட்டான். அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ சொல்லிட்டான்? கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 5,000 crores சொல்லிட்டான். என்ன கேட்குறான்? ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் கேட்குறான். ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஸோ ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் ஹவு டு வி கால்குலேட்? வெரி சிம்பிள். டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோவிங். ஸோ டோட்டலாக எல்லா ரெசிப்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிப்போம், டோட்டலாக எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நமக்கு எக்ஸ்க்ளூடிங் பாரோவிங் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஸோ இப்போ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 20,000 crores இருக்கா? அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு இங்கே ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸும் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? சாரி, இங்கே 20,000, இங்கே கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோடா? 5,000. ஸோ 17,000. அதிலிருந்து மைனஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது? 12,000 crores வருதா? அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும்? 5,000 crores இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ த ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் பி 5,000 crores. நெக்ஸ்ட், கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிசிக்கல் பாலிசி typically involves. கான்ட்ராக்ஷனரி ஃபிசிக்கல் பாலிசி நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா when there is an inflation. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா will be reducing the government spending and increasing the taxes. So option B is the right option. Next, the government use of proceeds from progressive tax to supply essential food grains at highly subsidized prices to BPL households is an example of என்னடா அது? redistribution function தானே. Next, redistribution. Next, the right of children to free and compulsory education act 2009, which mandates free and compulsory education for every child between the age of 6 to 14 years is an example of government intervention in the case of merit goods தானே. ஏன்னா எஜுகேஷனுங்கிறது மெரிட் குட் தானப்பா. நெக்ஸ்ட், Alex has comprehensive car insurance which covers the cost of repairs if his car is damaged in an accident. As a result, he drives more recklessly knowing that his insurance will cover any damages. Over time, he gets into more accidents and files more insurance claims due to his careless driving. This scenario illustrates which of the following concepts? So basically வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு இருக்கு. Adverse selection, moral hazard. This falls under what? Moral hazard. Correct. Next, under Article 266 of the Constitution of India, which of the following is used in relation to all fund flows from the where government acts as a banker? Public account தானடா. Next, dash is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue and is the difference between all receipts and expenditure, both revenue and capital. Both revenue and capital எல்லாமே estimated. அப்ப என்ன வருது அது? The situation where the market does not supply products at all despite the fact that such products and services are wanted by the people is known as மார்க்கெட்ல சப்ளையே இருக்காது. அப்ப அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? கம்ப்ளீட் மார்க்கெட் ஃபெயிலியர் தானே. நெக்ஸ்ட், கவர்மெண்ட்ஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் லீட்ஸ் டு டெட் வெயிட் லாசஸ் பிகாஸ் இட் லீட்ஸ் டு லோவர் டாக்ஸஸ் ஆன் த ரிச் ஃபார் த கவர்மெண்ட். இட் எம்பசைசஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் மெரிட் குட்ஸ் ஒன்லி. அதுவும் கிடையாது. டெட் வெயிட் லாசஸ் நம்ம எப்படா சொன்னோம்? டிசென்டிவ் டு வாட்? entrepreneurs to work. அதான சொன்னோம். ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆப்ஷன் ஹியர். நெக்ஸ்ட், during recession the government increases its expenditure or cut down taxes. ஆமா,
Statement 2. Deficit budgets are expected to stimulate economic activity. While surplus budget tends to slow down economic growth. Correct. So, statement 1 is correct and statement 2 is also correct. So, option A, both statement 1 and 2 are correct. Now, which of the following is not one of the three main macroeconomics goals for any nation? Three macroeconomic goals are high level of employment, price stability, economic growth, universal education to all we discuss. So, clear. Next. Stagflation நம்ம என்னன்னு சொன்னோம், இன்ஃப்ளேஷன் அப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூட சேர்த்து வரதா. சோ ஓகே, ஆப்ஷன் A, increased taxes leading to reduced disposable income கிடையாது. Economic situation where inflation and unemployment exist side by side. So option B is the right option here. Next, GST is நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியாதா, production based கிடையாது, income based கிடையாது, turnover based கிடையாது, consumption based. கரெக்ட்டா? Next, which of the following is not listed as a common objective of fiscal policy? நம்ம common objective நமக்கு என்னன்னு தெரியும், equitable distribution of income and wealth இருக்குமா, maintenance of price stability இருக்குமா, next promotion of exports and imports இருக்குமா. Okay, promotion of exports and imports நம்ம சொன்னோமா, இல்லவே இல்ல. So this does not fall under. So option C is the right option here. Correct? So option C, achievement and maintenance of full employment இருக்குல. Next, which of the following is not an example of leakages from income stream? Okay, progressive rates of taxation நமக்கு என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்களா, leakages தான். High liquidity preference, demand for money leakages தான். Distributed profits of corporations எப்பறா leakage, அதனால நமக்கு இன்கம் வருது, அது கன்சம்ப்ஷன் தானே, earned and plus received தானே. So this is not the leakage. So option C. What is net divisible pool? NNDP, total funds from which loans can be taken by various states கிடையாது. Total loans recovered from IMF to be divided among central states கிடையாது. Distribution of total revenue of nation among various sectors of the economy அதுவும் கிடையாது. Next, portion of gross tax revenue which is distributed between center and the states. Correct? Next, revenue receipts 25,000 crores, expenses adha kuduthirukka parenga, revenue receipts 25,000 crores, expenses on revenue account, revenue expenses evlo 30,000 crores, expenses on capital account, capital expenditure evlo 30k crore, estimated total expenditure, total expenditure kuduthran evlo 60,000 crore, and estimated total revenue எவ்வளவு கொடுத்துறான், 54,000 crore. இப்போ எவ்வளவு கேக்குறான் நம்மள்ட்ட, ரெவென்யூ டெபிசிட் கேக்குறான். ரெவென்யூ டெபிசிட் எப்பறா வரும் நமக்கு, ரெவென்யூ என்னது, ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் மைனஸ் ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் மைனஸ் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ். நமக்கு ரெவென்யூ ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோடா இருக்கு, ஸோ 25,000, ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோடா 30,000, ஸோ 5,000 crore is அப்போ ரிமைனிங் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் வேற ஏதாவது கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சேம் டேட்டா கால்குலேட் த பட்ஜெட்டரி டெபிசிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. பட்ஜெட்டரி டெபிசிட்ஸ்னா என்னடா, ஸோ இப்போ இந்த பட்ஜெட் டெபிசிட்ஸில் வருமா, டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரெவன்யூ வருமா, அப்போ எவ்வளோ வரும், ஸோ 6,000 crores வரும். 60,000 crores மைனஸ் 54,000 crores எவ்வளோ வரும், 6,000 crores வரும். கரெக்டா? நெக்ஸ்ட்டா, லைசஸ்-ஃபேர் அப்ரோச் அட்வொகேட்டட். லைசஸ்-ஃபேர் அப்ரோச்னால என்னது, மினிமல் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் தானே. ஸோ மினிமம் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஸ் இன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் எகனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. கரெக்ட் தான். இன்க்ரீஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் டு கம்பேட் த ரெசிஸ்டனரி ஃபோர்ஸஸ் கிடையாது. ஹேவிங் மோர் இதுவும் கிடையாது. நெக்ஸ்ட், விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டாக்ஸஸ் டஸ் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லே. டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அவங்க போட மாட்டாங்க, டாக்ஸஸ் ஆன் வெஹிக்கிள்ஸ் போடுவாங்க, கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி போட மாட்டாங்க, எஸ்டிடி போட மாட்டாங்க. இதெல்லாம் யார் போடுவா, சென்ட்ரல் தான் போடுவாங்க. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட், during which phase of the business cycle is expansionary fiscal policy most appropriate? expansion நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம், கான்ட்ராக்ஷன் அப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? Next, which of the following is not the responsibility of the central government but is associated with the state government? இது என்ன சொல்றான், not the responsibility of the central government. Police protection central government ஓட கிடையாது, state government ஓட. Next, surcharge on certain duties and taxes for the purpose of the union are based on which of the following articles of the constitution? ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும், இது ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு இருக்கு, which is 271 தான், ஆப்ஷன் A. Next போலாமா. Which of the following is not a criteria for distribution of central taxes amongst states for the period 21 to 26? என்னது நமக்கு ஏரியா இருக்கும், பாப்புலேஷன் இருக்கும், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் எக்காலஜி இருக்கும், அடல்ட் லிட்ரேசி இருக்குமா, இருக்கவே இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த நாட் அ கிரைட்டீரியா. கரெக்டா? புரிஞ்சுதா? Next, government spending that does not contribute to GDP because income is only redistributed from one group of people to another without any direct contribution by the recipient is known as. என்ன சொல்றான்? So government spending that does not contribute to GDP da, revenue expenditure, capital expenditure, transfer payments. Option C, transfer payments. Clear? Which of the following institution is not responsible for public debt management in India? SEBI க்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. Next, which of the following is not a non-tax revenue? Not a non-tax revenue னு சொல்லிருக்கா under public finance. So நமக்கு non-tax revenue எது கிடையாது? It's a tax revenue. Not a non-tax revenue னு கேட்டிருக்கனால இது GST compensation cess is not a non-tax revenue. It's a tax revenue. Next, the act of undisciplined students shouting and making nuisance during a lecture session in a class and disrupting the teachers from delivering their lectures is an example of what? Consumption or production? Negative externality தான். But என்னது, consumption தானே. So negative consumption externality. Next, calculate the physical deficit from the following data. Revenue deficit 5,000 crores, capital expenditure 45,000 crores, capital receipts excluding borrowings 42,000 crores. So என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இப்போ நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்கான், physical deficit கேட்டிருக்கான். physical deficit நமக்கு எப்பறா வரும்? So we get the physical deficit by how? Total expenditure minus total receipts. Now we need to consider the total receipts, total expenditure. So total expenditure எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா 45,000 crores. கரெக்டா?
அதே டோட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 42. ஸோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு போக வரதான் நம்மளுக்கு என்ன ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் 3000 crores ப்ளஸ் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் த ரெவன்யூ டெபிசிட் ஆஃப் ஹவு மச்டா 5,000. ஸோ அதுவும் நம்மளுக்கு சேரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8,000 crores நம்மளுக்கு வரும். பட் தெர் இஸ் நோ எனி ஆப்ஷன் கிவன் ஹியர். ஸோ none is correct. Okay, you'll get the grace marks. Clear? புரிஞ்சுதா? So with this we have completed the entire chapter number 7 da. Fine. So now we'll move to this business cycle and then we'll go for this Indian economy. Clear? புரிஞ்சுதா? So okay da. So the next chapter, which is chapter number 5, business cycle or nothing but trade cycle. Okay va? So which will be for 5 marks. 5 marks. நீ 5 minutes கூட time spend பண்ண தேவையில்லை. 5 mark 5 minutes கூட நீ time spend பண்ண தேவையில்லை. Each question you will be like spending around how much da? 72 seconds approximately 70 seconds நீ spend பண்ணுவியா? Okay, 1.2 minutes. So அதுமே இங்க தேவையில்லை. So less than 5 minutes முடிச்சலாம். So start பண்ணலாமா? So okay. So first business cycle na என்ன? Business cycle na என்னன்னு சொல்றான்? Rhythmic fluctuations in aggregate economic activity and economic sees over time. Over time வந்து we'll see like என்னது? Rhythmic fluctuations in aggregate economic activity. Specific இந்த economic activity கிடையாது. Profession, employment, business கிடையாது. எல்லாமே production, distribution நடக்கிற எல்லா விஷயங்கள்லயுமே என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா rhythmic fluctuations இருக்குங்கறான். So this is called as business cycle or trade cycle. Okay. So இதுல good trade bad trade னு ரெப்ரசன்ட் பண்றான். இது MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Good trade என்னதுடா? Prices rising, unemployment rate is at low. அதே bad trade னா என்னது? Prices falls but unemployment rate is at higher level. Okay வா? So now what are the phases of business cycle னு கேட்டிங்கன்னா expansion we call it as boom or upswing and the peak which is called as prosperity and then contraction, downswing or recession and then trough, depression. So இங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க பாத்தீங்களா the graphல. So இது நமக்கு என்ன தெரியுது? Rhythmic fluctuation சொன்னது தெரியுதா தெரியலையா? So in the y axis we are representing the real GDP to show the growth and in the x axis we are showing the time. Okay, over a period of time என்ன நடக்குது நமக்கு தெரியுது. So first இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த green color ஏரியால உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? First expansion நடக்குது. நம்ம பீக்குக்கு போறோம். பீக்குக்கு போனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் we are facing the contraction and then again நம்ம trough னு சொல்றோம். So bottom part of the business cycle தான் என்னது? Trough or depression. Again நமக்கு என்னது? Green zone, expansion மேல போறோம். So மேல போய் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்றோம்? Again on the top of the business cycle we are achieving what? Peak da. Okay, we also call it as prosperity da. Again மறுபடியும் நம்ம contraction, downswing வரமா? And again, so this is how இப்படியே நமக்கு rhythmic fluctuations போதா. But long run ல பாக்கும்போது we have this dash. இது என்ன சார் லைன்? Nothing but this is the trend line. So long run ல பாக்கும்போது அதாவது நீங்க long back போய் பாருங்களே. So any centuries back நீங்க போய் பாருங்களே. அப்பக்கு இப்போ நம்ம என்ன இருக்கும்? வளர்ந்திருக்கும். வளர்ச்சிங்கிறது ஒன்னு இருக்கு. ஓகேவா? So that is what it is said under this the business cycle. ஓகேவா? So the broken trend line is growth with no cycles at all. So இதேதான் அதோட இன்டர்பிரேஷன் தான் கொடுத்திருக்கோம். Now trough தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? lowest point. So அந்த lowest point கிட்ட நமக்கு என்ன ஆகும்? recovery revive start ஆகும். So revival begins. So மறுபடியும் recoveryல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? recover ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் expansion. மறுபடியும் எங்க நம்ம எல்லாம் இழந்தோமோ அதுல இருந்து நம்ம இழந்ததெல்லாம் recover பண்ணிட்டு and then again will be expansion, output climbs and will be achieving the peak, highest point. அந்த peak highest point தான் again என்னடா வரும்? contraction என்ன ஆகும்? output fall ஆகும். ஓகேவா? So this is how contraction ல மறுபடியும் நம்ம எங்க போவோம்? trough போவோம். மறுபடியும் trough ல இருந்து recovery. So this is what we call it as business cycle or trade cycle da. So what are the phases? Expansion. இதுதான் டீடைலா கவனிக்கணும். ஏன்னா இதான் MCQ ல டெஸ்ட் பண்றான். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? So expansion அப்ப என்ன நடக்குது? output, employment, demand, expenditure, sales and profits எல்லாமே ரைஸ் ஆகும். என்னது? output, employment, demand, expenditure, sales and profit all rise. Stock prices and bank credit rise. Stock prices and bank credit மே ரைஸ் ஆகும். net investment is good. எல்லாமே அப்ப நல்லா இருக்கும். run still full employment of resources. எல்லா resources full employment நடக்கிற முடியும் நமக்கு என்ன ஆகும்? ரன் ஆகும். So expansion அப்பதான் runs till full employment of resources and maximum production achieve பண்ற முடியும். involuntary unemployment almost zero. நீங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா உங்களை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டா வைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ. வாட் இஸ் லெஃப்ட் இஸ் ஃபிரிக்ஷனல் ஆர் ஸ்ட்ரக்சரல் யாரு? ஃபிரிக்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் என்ன சொல்றான்? யாராவது ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு வேற ஜாபுக்கு ஸ்விட்ச் பண்றவங்களா இருந்தாங்களா அந்த மாதிரி கேசஸ் மட்டும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃபிரிக்ஷனல் இஸ் நத்திங் பட் வாட்? ஜாப் சேஞ்ச், ஸ்ட்ரைக்ஸ், இம்பர்ஃபெக்ட் லேபர் மொபிலிட்டி. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் என்னது? காஸ்ட் பை ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ prices and cost rise faster. prices and cost என்ன நடக்குங்கிறா? rise faster. prosperity all round, high standard of living, then growth slows to its peak. என்ன சொல்றான்? prosperity all round இருக்கும், high standard of living இருக்கும், then growth slows to its peak. So மொத்தமா இதுதான் expansion process. expansionங்கிற பேஸ்ல நடக்குது. என்னடா நடக்குது? output, employee, demand, expenditure, sales and profit all rises. involuntary unemployment almost zero. leftங்கிறது என்ன மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே frictional or structural unemployment தான். frictional or structural unemployment எங்க இருக்குங்கறா? expansion phase-ல மட்டும் தான் இருக்கும். So it runs still full employment of the resources and maximum production. So and here the net investment is good. இத தான் கேப்பா MCQs-ல தெளிவா இருந்துக்கும். prosperity all round, high standard of living, then growth slows to its peak. So இதான் expansion phase. ஓகேவா? expansion நம்ம அடுத்து எங்க போறோம்? ஸ்லோ என்ன சொன்னா லாஸ்டா?
then growth slows to its peak. ஓகேவா, அங்க பீக்குக்கு நம்ம ஸ்லோவா போய் நின்றுவோம். ஸோ பீக் த ஸ்குவீஸ் தட் ends the expansion. இந்த பீக்குக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பீக்ல இருந்து என்ன ஆகும், மறுபடியும் இப்போ நீங்க மலை ஏறீங்க, இங்க பீக் பாயிண்ட் வரீங்க, பீக் பாயிண்ட்ல இருந்து இப்படி போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது கீழே தான் விழுகணும். ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் செட் கால்ட் as a peak. ஸோ பீக்ல என்ன ஆகும், இன்புட்ஸ் ரன் ஷார்ட், இன்புட் prices rises, output prices rise, cost of living rises, fixed incomes earners squeezed. ஓகே, குறிப்பிட்ட இன்கம் ஏர்ன் பண்றவங்களோட அவங்களோட வருமானம் என்ன ஆயிரும், ஸோ அவங்களோட வருமானத்தை ரொம்ப சுருங்கிடும். ஓகேவா, ஸோ இன்புட்ஸ் ரன் ஷார்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் புரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நீ பிசினஸை எல்லாரும் எக்ஸ்பென்ஷன் போயிட்டே இருக்காங்க. நம்ம இங்க என்ன சொன்னோம், ரன் ஸ்டில் ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். எல்லா ரிசோர்ஸையும் ஃபுல் எம்ப்ளாய் பண்ற முடியும் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆனா நம்ம பீக்குக்கு வரும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் ஃபுல் ஆயிரும். ஃபுல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அகைன் ஸ்டில் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே, ஸோ எல்லாருமே ஜென்ரல் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டாக் பிரைஸ் ஏறிட்டு இருக்கும் போது தான் போய் வாங்குவாங்க. யார் இறங்கும் போது வாங்க மாட்டாங்க. இறங்கும் போது தாண்டா வாங்கணும், இறங்கும் போது வாங்கினா தாண்டா மறுபடியும் ரிவர்ஸ் ஆகி மேலே போகும்போது லாபம் பார்க்க முடியும். ஆனா மக்கள் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆப்டிமிஸ்டிக்கா என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் ஏறுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு நாடு செழிப்பா இருந்தா தான் அந்த நாடு செழிப்பா இருக்க நாட்டில் தான் போய் நம்ம பிசினஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளால அப்பதான் லாபம் பார்க்க முடியும். ஸோ அதே இன்டென்ஷன் எல்லாரும் அதே நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் நடந்துருமா, அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே மறுபடியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே ஸோ அப்ப டிமாண்ட் ஃபார் இன்புட் வில் பி அட் இட்ஸ் பீக். டிமாண்ட் ஃபார் இன்புட் வில் பி அட் இட்ஸ் பீக். ஆனா அதோட சப்ளை வந்து ஆல்ரெடி ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்ப அதுக்கு சப்ளை இருக்காது. அப்ப இன்புட் பிரைசஸ் என்ன ஆகும், எல்லாருமே அடிச்சுவாங்க. அப்ப ரைஸ் ஆயிரும். இன்புட் prices ரைஸ். ஓகே, இன்புட்ஸ் ரன் ஷார்ட் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இன்புட் prices ரைஸ். இன்புட் பிரைஸ் ரைஸ் ஆகும்போது எல்லாருமே அதே அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ன ஆயிரும், இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ அப்ப அது செல் பண்ணும்போது அவுட்புட் பிரைஸுமே ரைஸ் ஆயிரும். காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரைசஸ். ஓகேவா, எல்லாத்துலயும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா, முடியாது. ஸோ ஃபிக்ஸ்டு இன்கம் ஏர்னர்ஸ் ஸ்குவீஸ்டு. ஸோ த டாப் ஆர் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைக்கிள் ஆக்சுவல் டிமாண்ட் ஸ்டாக்னேட்ஸ். ஆக்சுவல் டிமாண்ட் எங்கடா ஸ்டாக்னேட் ஆகும், ஆக்சுவல் டிமாண்ட் எங்க ஸ்டாக்னேட் ஆகும், பீக்ல தான் ஸ்டாக்னேட் ஆகும். புரிஞ்சுதா. கன்சூமர் ரிவ்யூ ஹவுசிங் அண்ட் டியூரபிள் குட் ஸ்பெண்டிங். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருந்து பீக்கு வரக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா பொருட்களையுமே அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்களை சேகரிச்சிருப்பாங்க. சேகரிச்சதுக்கு மறுபடியும் எல்லாமே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமாங்கிற ஒரு சிந்தனை அவங்களுக்கு வரும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைசஸ் ரைஸ் ஆகுது. என்ன ஆகுது, பிரைசஸ் ரைஸ் ஆகுதுல. இன்புட் ரன் ஷார்ட், இன்புட் பிரைசஸ் ரைஸ், அவுட்புட் பிரைசஸ் ரைஸ் ஆகும்போது மறுபடியும் அவங்க வாங்கணும்னு யோசிப்பாங்களா இல்லையா. ஏன்னா டியூரிங் தி என்டையர் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபேஸ் தே வுட் ஹவ் பாட் ஆல் தி நீட்ஸ் ஆர் தி குட்ஸ் அவங்க எல்லாம் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. இப்போ பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவங்க என்ன யோசிப்பாங்க, அவங்களோட இன்கம் ஸ்குவீஸ் ஆகுது, இன்கம் வருமானம் கூட மாட்டேங்குது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சிந்திப்பாங்க, இதெல்லாம் வாங்கணுமா வேணாமான்னு சிந்திப்பாங்க. அப்ப டிமாண்ட் என்ன ஆகும், ஸ்டாக்னேட் ஆகுது. ஸோ growth stabilizes briefly then moves in reverse. அப்புறம் அது முடிய வளர்ச்சி நோக்கி போயிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், வீழ்ச்சியை சந்திக்கும். ஸோ கான்ட்ராக்ஷன், பீக்கு அப்புறம் வரதா என்னதா கான்ட்ராக்ஷன். ஸோ டிமாண்ட் ஹால்ட் ஆயிருதா, கரெக்டா டிமாண்ட் ஹால்ட் ஆயிருச்சா, அண்ட் சப்ளை எக்ஸிட்ஸ் டிமாண்டா, அதுக்கு மேலே ஆல்ரெடி எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சப்ளை எக்ஸிட்ஸ் டிமாண்ட், ப்ரொடியூசர்ஸ் கேன்சல்ஸ் ஆர்டர், அதுக்கு மேலே ஃபர்தர் ஆர்டர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இன்புட் மார்க்கெட் செயின், இன்புட் மார்க்கெட் செயின் டோட்டலாக இம்பாக்ட் ஆகும். இப்போ கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க ஆல்ரெடி மேனுஃபேக்சர் நிறைய எக்ஸஸ் பண்ணி வச்சிட்டானா, இப்போ அவனுக்கு கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க இல்லையா, அப்போ அவன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவானா. ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான், அவனோட சப்ளையர் யாரு, ஸ்டீல். ஸோ ஸ்டீலுக்கு அதுக்கு இருந்து ஒன் பை ஒன் ஒரு லூப் இருக்குமா இருக்காதா. ஸோ மொத்த இன்புட் மார்க்கெட்டுமே என்ன ஆயிரும் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகேவா, ஸோ அப்பதான் டர்னிங் பாயிண்ட் வருது. எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஹால்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ த எக்கனாமிக் cannot grow endlessly. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபால், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ஃபால் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருமே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள்ட்ட ப்ரொடக்ஷன் இல்லை. ஸோ இருக்கிறதே விற்க ட்ரை பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே ஆல்ரெடி டிமாண்ட் ஹால்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ விற்கவும் விற்காது. அப்போ இருக்கிறத அவங்க காஸ்ட் கட் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணுவான். காஸ்ட் கட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவான், முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லேபர் எல்லாத்தையும் தேவையில்லாதவங்க எல்லாத்தையும் வெளியே நீக்குவான். வெளியே நீக்கும் போது என்ன ஆகும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் போது அவன்கிட்ட வருமானமும் இருக்காது. இருந்த வருமானத்தை வச்சு எசென்ஷியலி நெசசிட்டி வாங்கிட்டு இருப்பான். இப்போ அதுவும் இல்லைனாலும் அவன் கஷ்டப்படுவான். ஸோ அப்போ மார்க்கெட்டில் ஹோல் மக்கள் என்ன வரும், ஒரு நெகட்டிவ், ஒரு பெசிமிஸ்டிக்கான ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் மிஸ்ரீட் த பல்ஸ் அண்ட் கீப் இன்வெஸ்டிங். ஸோ மிஸ்மேட்ச் ஓப்பன்ஸ். சப்ளை ஃபார் எக்ஸிட்ஸ் டிமாண்ட் இன் ஃபியூ செக்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், தென் ஆல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு செக்டர் இருந்து ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் ஹோல் இம்பாக்டை கொடுக்கும். ஸோ சீயிங் தேர் எக்ஸசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் கேன்சல் ஆர்டர்ஸ் that marks the turning point where recession begins. Recession is nothing but what, unemployment start ஆகும். நான் சொன்னேன்ல. So contraction, how the recession then deepens. Input prices fall ஆயிடுச்சா, இன்கம்ஸ் டிக்ளைன், இன்புட் பிரைசஸ் ஃபால், எல்லாம் வேலையை விட்டு தூக்கிருப்பாங்க. அப்போ இன்கமும் டிக்ளைன் ஆயிடும். அப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இருக்கிற ஸ்டாக் ஏதாவது அன்சோல்டு ஸ்டாக் ஏதாவது என்ன பண்ணுவாங்க, இருக்கிற வேலையை விட்டு தூக்கிட்டு அந்த காஸ்ட்டையும் அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதையாவது வித்து எதாவது லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான், ப்ரைஸஸையும் கட் பண்ணுவான். பர்ச்சேசஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, போஸ்ட்போன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்ககிட்ட வருமானமும் இருக்காது. எல்லா ஒரு பெசிமிசமான ஒரு சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கும். ரெசெஷன் இன்னும் சிவியர் ஆகும். ஏன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ பீக்ல இருக்கும். ப்ரொடியூசர்ஸ் கட் பிரைசஸ் டு கிளியர் இன்வென்டரிஸ் அண்ட் மீட் ஆப்ளிகேஷன்ஸ். ஃபர்ம்ஸ் டர்ன் பெசிமிஸ்டிக், எல்லாரும் நெகட்டிவ் ஆயிருவாங்க. ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபால் ஆயிரும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கட் பண்ணிடுவாங்க. பேங்க் கிரெடிட் ஸ்ட்ரிங்ஸ், ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பேங்க்கார லோன் கொடுப்பானா, டேய் உன்னால உன்னோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் உன்னால மேனேஜ் பண்ண முடியல, இதுக்கு மேலே நீ எங்கிட்ட கடன் வாங்கி நீ பிசினஸ் பண்ணி எனக்கான வட்டி கட்டுவியா, அப்போ அவன் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டான். பேங்க் கிரெடிட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். கான்ஃபிடன்ஸ் லோயஸ்ட், ஸ்டாக் பிரைசஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிரும், ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரைசஸ் டெஸ்பைட் ஃபாலிங் வேஜஸ். ஏன்னா ஃபாலிங் வேஜஸ் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், ஸோ நம்மளுக்கு ஃபாலிங் வேஜஸ் இருக்கும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ரைஸ் ஆகும். ஸோ டிப்ரெஷன் ஃபாலோஸ், ஃபாலோட் பை த டிப்ரெஷன் வில் ஹேப்பன். ஸோ நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் விச் இஸ் ட்ரஃப் அண்ட்
depression, trough and depression டா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குது? எக்ஸ்பான்ஷன்ல போயிட்டு பீக்குக்கு போறோம். பீக்குக்கு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு அகைன் கான்ட்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகுது. கான்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வருது? கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெசெஷன் and then trough and depression. ஸோ டிப்ரெஷன் இஸ் ரெசெஷன் at its most severe. டிப்ரெஷன் இஸ் ரெசெஷனோட பீக் தான் என்னது டிப்ரெஷன் சொல்றாங்க. ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்லகிஷ், ரொம்ப ஸ்லோவா, ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும். ஸோ growth rate turns negative. growth rate எங்க நெகட்டிவ் ஆகுது? trough and depression. நேஷனல் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் fall fast. prices lowest and falling. ஸோ firms shut production facilities, shut down பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒர்க் ஃபோர்ஸ் cannot be sustained. ஸோ unemployment mounts and disposable income shrink ஆயிரும். எல்லாத்துக்குமே disposable income செலவுக்கு, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கும் செலவுக்கு எங்கடா பணம் இருக்கும். தென் a typical feature, the fall in the interest rate என்ன ஆயிரும்? மறுபடியும் எல்லாமே ஃபால் ஆயிரும். டிமாண்ட் ஃபார் ஹோல்டிங் லிக்விட் மணி, தட் இஸ் கேஷ் இன்க்ரீசஸ். எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க? பேனிக்கா எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுவாங்க? எல்லாருமே பணத்தை அவங்கள்ட்டே வச்சுப்பாங்க. ஓகேவா? தென் கிரெடிட் டிமாண்ட் ஃபால்ஸ் ஆன் லாஸ்ட் கான்ஃபிடன்ஸ். சப்ளை ஆன பேங்கிங் ஆர் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ். இண்டஸ்ட்ரி சஃபர் எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டி. ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, அப்போ எக்ஸஸ் கெப்பாசிட்டியில் தான் இருப்பாங்க. கேபிட்டல் அண்ட் டியூரபிள் குட்ஸ் ஒர்ஸ்ட். பேங்க்ரப்சிஸ் அண்ட் லிக்விடேஷன் ஷ்ரிங்க் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஷார்ப்லி. ஸோ பேங்க்ரப்சி அண்ட் லிக்விடேஷன்ங்கிறது ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சு, ஷ்ரிங்க் த ட்ரேட். ஸோ ஓகே, அண்ட் காமர்ஸ் ஷார்ப்லி. அட் த டெப்த் ஆல் ஆக்டிவிட்டி பாட்டம்ஸ் அண்ட் த ட்ரஃப் இஸ் reached. So a very agonizing period என்னன்னு சொல்றான்? trough or depression தான் சொல்றான். So fall in the interest rate, liquid money, okay, liquid money ஓட increase ஆகுது, banking or financial crisis வருது, disposable income shrink ஆகுது, bankruptcies and liquidations நடக்குது, growth rate turns negative. இதெல்லாம் எங்க நடக்குது? trough and depressionல தான். The great depression of 1929 to 33 is the quoted for it still. So அதுதான் best suitable because extraordinary example இருக்கு for the trough and depression. So நம்ம trough and depression வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து என்ன ஆகும்? once trough reach ஆயிடுச்சுனா எல்லாரும் மக்கள் அங்க தான் lower wagesல இருப்பாங்கல, ஏன்னா input prices fall. இன்புட் பிரைசஸ் ஃபாலா, அப்புறம் என்ன ஆரம்பிக்கும்? அதுக்கப்புறம் தான் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லா வேலை வெட்டி இல்லாமல் சோத்துக்கே வழி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க? லோவர் வேஜஸ் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. லோவர் வேஜஸ் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், போய் எல்லாரும் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போய் நிற்பாங்க. லோவர் வேஜஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போய் அங்கே நிற்கும் போது, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹையர் வேஜஸ்ல இருந்தவங்களால கட் பண்ணி லோவர் கட் பண்ணிட்டான், எலிமினேட் பண்ணிட்டான். இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க? பரவாயில்லையா, நீங்கள் வேலை தாங்க, நாங்கள் ஏதோ ஒரு வேலை செய்யணும், எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வருமானம், எங்கள் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ஏதாவது ஒன்று, சரி வாங்கடா நாங்கள் ஏதோ உங்களுக்கு போட்டு தரேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் பேங்க் என்ன பண்ணுவான்? லீஸ்ட் ரேட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கு அவனுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பான். ஏன்னா யாருமே அவன்கிட்ட வாங்கலைன்னா அப்புறம் எப்படி அவனுக்கு வருமானம் வரும்? ஸோ ஓகே, அதனால என்ன பண்ணுவான்? போய் கொடுக்க அவங்களும் வாங்க ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிப்பாங்க. ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் அதுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? இவங்களுக்கு இன்கம் வருமா? ஸோ யாருக்கு லேபருக்கு ஃபேக்டர் இன்கம் அவங்களுக்கு வருமா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபடியும் கொண்டு போய் goods and purchases, households things எல்லாமே அவங்க நெசசிட்டிஸா ஃபுல்ஃபில் பண்ணிப்பாங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் கிரெடிட் எக்ஸ்பான்ஷன் எல்லாமே நடக்கும். ஓகேவா? அட் த ட்ரஃப் பெசிமிஷன் எண்ட்ஸ் அண்ட் ஆப்டிமிசம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? ஆப்டிமிசம் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? ட்ரஃப் கிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகேவா? ரிவர்சல் இஸ் ஃபெல்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் த லேபர் மார்க்கெட். இது எக்ஸ்க்ளூசிவா டெஸ்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குடா. எங்க நம்மள ஃபர்ஸ்ட், ஏன்னா அவங்க தானே லோவர் வேஜஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போறாங்க. ஸோ தே கிவ் த சேஞ்ச். யார் இது? லேபர் மார்க்கெட். பர்வேசிவ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபோர்சஸ் ஒர்க்கர்ஸ் டு அக்செப்ட் லோவர் வேஜஸ். நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கனால ஏதோ இருக்கிறது 100 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க, 20 பேருக்கு தேவைப்படுற வேலைக்கு 100 பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அப்போ அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆன்டிசிபேட் லோவர் காஸ்ட், ஸோ தி இன்வெஸ்ட் அண்ட் கிரெடிட் எக்ஸ்பான்ஸ். ஸோ ப்ரொடியூசர் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க? லோ காஸ்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு ஆரம்பிச்சிருவாங்க. டெக்னாலஜி நீட்ஸ் ஃப்ரெஷ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மிஷின்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் கூட்ஸ். த பிரைஸ் மெக்கானிசம் செல்ஃப் கரெக்ட்ஸ் இன் ஃப்ரீ என்டர்பிரைஸ் எக்கனாமி. என்ன சொல்றா? பிரைஸ் மெக்கானிசம் ஃப்ரீ என்டர்பிரைஸ் எக்கனாமியில் தான் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ த டர்னிங் பாயிண்ட் ஃப்ரம் டிப்ரெஷன் டு எக்ஸ்பான்ஷன். மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ரெக்கவரியில இருந்து ஆயிட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்பான்ஷன் நோக்கி போறோம். ஸோ ஓகேவா? தீஸ் ஆர் த ஃபேசஸ் டா. ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, நோ எக்கனாமி ரன்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி டைம்டு சைக்கிள். ஸோ 5 வருஷம் இது இருக்கும், 5 வருஷம் நம்மளுக்கு ரெக்கவரி இருக்கும், 5 வருஷம் கான்ட்ராக்ஷன், அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே அப்படி கிடையவே கிடையாது. ஸோ நோ எக்கனாமி ரன்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி டைம்டு சைக்கிள் இருக்காது. அண்ட் நன் ஆஃப் தம் இஸ் ரெகுலராகவும் இருக்காது, நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்ட்லி டைம்டு சைக்கிளாகவும் இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ ஈச் வேரிஸ் இன் இன்டென்சிட்டி அண்ட் லென்த். ரொம்ப வருஷமும் இருக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட தாக்கமும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஃபாலோவிங் நோ செட் பேட்டர்ன் என்னைக்குமே அதே மாதிரி பேட்டர்னாகவே இருக்காது. அப்போ என்ன நினச்சோ அதே மாதிரி இங்கே நடக்காது, அதே பீரியடும் நடக்காது, அதே நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸோ லென்த் இன்டென்சிட்டி எதுவுமே இருக்காது. சம் சைக்கிள்ஸ் ஹேவ் லாங்கர் பூம்ஸ், அதர் லாங்கர் டிப்ரெஷன்ஸ். ஓகேவா? So now, how do we predict the turning points? Now we use this what the indicators. So predicting the turning points of business cycle is very difficult. Economists measure the cycle by changes in a variety of activities. These are called indicators. Indicators which நம்ம predict பண்ணுவாங்க. So the variable change, எப்ப before real output, after real output, at the same time. So before real output தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? leading indicator. afterக்கு என்ன lagging indicator சொன்னோம்? at the same time, coincident னு சொல்றோம். ஓகேவா? So the whole classification turns on timing against real output. ஓகேவா? எப்ப எந்த நேரம் நடக்குதுங்கறத பொறுத்து தான். சோ என்னது லீடிங் இண்டிகேட்டர் என்னன்னு சொல்றா? மெஷரபிள் எகனாமிக் ஃபேக்டர் changes before the real output changes. ஆல்ரெடி தெரியல. often changes prior to large economic adjustment. நமக்கு வர முன்னாடி நமக்கு தெரிஞ்சிரும். tracks and forecast changes in business cycle. so leading indicator ஓடது என்ன? ஸ்டாக் பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆகறதாகட்டும், இல்ல ப்ராஃபிட் மார்ஜின் சேஞ்ச் ஆகறதாகட்டும், இல்ல ப்ராஃபிட் சேஞ்ச் ஆகறதாகட்டும், ஹவுசிங் இண்டிசஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் பிரைசஸ் இதெல்லாம் பாத்துக்கோ. இதெல்லாம் MCQ ல டெஸ்ட் பண்ணுவா. ஸ்டாக் பிரைசஸ், ப்ராஃபிட் margins, profit, housing indices, interest rates and prices, new orders for consumer goods, plant and equipment, new order for consumer goods, plant and equipment, building permits, slower deliveries, okay, slower deliveries
and consumer confidence, money growth, இது எல்லாமே என்னது லீடிங் இண்டிகேட்டர் தான் வருது. widely used but not always accurate. லீடிங் இண்டிகேட்டர் முன்கூட்டியே தெரியறது நமக்கு அக்யூரேட்டா இருக்கணும்னு அவசியமும் கிடையாது. even experts disagree on their timing. the lag factor, a crash may be week or month or never happen. so lag factor எப்ப நடக்கலாம், அடுத்த இந்த லீடிங் இண்டிகேட்டர் வந்து அடுத்த வாரங்களிலோ இல்ல மாதங்களிலோ எப்ப வேணா நடக்கலாம், இல்ல நடக்காம கூட போகலாம். சோ அதனால தான் இதுன்னு சொல்றாங்க ஷூர் ஆர் நாட் ஆல்வேஸ் அக்யூரேட்னு சொல்றாங்க. என்னென்ன வரும்னா ஸ்டாக் பிரைஸ், ப்ராஃபிட் மார்ஜின், ஹவுஸ் பிரைஸ், ஹவுசிங் இண்டிசஸ், interest rates, prices, and the new orders for consumer goods and plant and equipment, building permits, slower deliveries, consumer confidence, money growth. இது எல்லாமே leading indicators. Now moving to the lagging indicators, and it reflects historical performance. Historical performance da நமக்கு நடந்த முடிஞ்ச விஷயத்தை நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். Changes after the real output changes, observable only after a trend has set in. ஒரு ட்ரெண்ட் செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியவே ஆரம்பிக்கும். Signals the onset of cycles. சைக்கிள் ஆரம்பிச்சிருச்சுனாங்கிறது நமக்கு காட்டி கொடுத்துரும். that confirm trends, அப்ப ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சிடும். ஸோ லாகிங் இண்டிகேட்டர் என்னது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரதான் நமக்கு தெரியும். ஓகே, மார்க்கெட் ஒர்ஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், கார்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆகட்டும், லேபர் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் அவுட்புட், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ், கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ், கமர்ஷியல் லெண்டிங், இதெல்லாமே என்னது லாக் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் தென் ஃபைனலி கோஇன்சிடென்ட் ஆர் கான்கரண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ். ரெண்டு பேர் இருக்கு. என்னது கோஇன்சிடென்ட் ஆர் கான்கரண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ். கோஇன்சிட் வித் பிசினஸ் சைக்கிள் மூவ்மெண்ட்ஸ் டுகெதர் மூவ் ஆகும். ஆல்சோ கால்ட் கான்கரண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ். கோஇன்சிட்ஸ் closely with changes in the cycle. ஓகேவா? அதான் describes the current state or rate of change. MCQ டெஸ்ட் பண்ணுவா. describes the current state or rate of change. rate of change சொல்றது எது? coincident or concurrent indicators தான். so என்னது GDP, industrial production, inflation, personal income, retail sales, stock market prices. ஓகேவா? so these are the coincident and concurrent. GDP, inflation, industrial production, personal income, retail sales, stock market prices. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? so these are said to be coincident or concurrent. okay, now so இதெல்லாமே நீங்க கோ த்ரூ பண்ணலாம். இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நடந்த விஷயம் தான். கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆஃப் 1930, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா பபிள் பஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நம்மளுக்கு இப்போ இது வந்து அகைன் சேம் அதே தான், ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ், லேமன் பிரதர்ஸோடது. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா now features of business cycle என்ன சொல்றான், periodic not regular. so cycles occurs periodically without the same regularity. periodic நடக்கும், ஆனா ரெகுலரா இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது. without the same regularity. duration varies and intensity of fluctuations varies too. 4 distinct phases என்னது, expansion, peak, contraction, trough. expansion, peak, contraction, trough. MCQ ல கேட்பாண்டா. okay, so phases seldom show smoothness or regularity and no phase has a definite length. அடுத்து free market origin என்னன்னு சொல்றா, cycles generally originate in free market economies and are pervasive. free market economicsல இருக்கும் and are pervasiveங்கறா. ஓகேவா? so disturbance in one or more sectors transmits easily to all others. ஒருத்தர் அஃபெக்ட் ஆனாங்கன்னா மத்தவங்க நிறைய அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. some sectors hit harder. இன்னும் சில செக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப worst-ஆ go through பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். all sectors are hit but some disproportionately affected. worst capital good and durable consumer good, industry beats agriculture. so இந்த மாதிரி எல்லாமே சம்டைம்ஸ் வந்து ஒர்ஸ்டாவும் அவங்களே கூட்டிட்டு போவோம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸீடிங்லி காம்ப்ளெக்ஸ். no two cycles look alike and causes differ every time. ஒவ்வொரு தடவையும் காசஸ் வேற வேறையா இருக்கும். so accurate prediction is very difficult. even though you use an indicator, it is quite difficult to predict. ஓகேவா? felt on every variable. நம்மளால கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண முடியும். என்னது felt at once on nearly all economic variable. output, employment, investment, consumption, interest, trade, price levels வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும். என்னது லீடிங்கா, லாகிங்கா, கோஇன்சிடென்ட், கன்கரண்ட் வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் கண்டாஜியஸ் என்ன சொல்றான், ஏதோ வெளியில இருக்கவங்க ஒருத்தவங்க எவ்வளவு பண்றாங்க நம்மளுக்கே அதுல எஃபெக்ட் வரும். கண்டாஜியஸ் இன்டர்நேஷனல் இன் கேரக்டர். ஏன்னா வெளிநாடு இப்போ 2008ல வந்து யூஎஸ்ல தான் ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸ் வந்துச்சு ஃபெட் ரிசர்வ்னால. ஸோ அப்ப அங்க வந்தது ஹோல் குளோபல் லெவல் எல்லா எக்கனாமியும் இம்பாக்ட் பண்ணுச்சு. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் கொரோனாவும் சைனா ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே அதை இம்பாக்டா ஃபேஸ் பண்ணமா இல்லையா? ஸோ சீரியஸ் கான்சிக்வன்சஸ். இதுல கான்சிக்வன்சஸ் ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு டவுன்ஃபால போய் நோக்கி போவோம். அப்ப அதுல இருந்து ரெக்கவர் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, எடுத்து நம்ம வச்சிருந்தது இழந்து மறுபடியும் ஒரு துயரத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் நம்ம வளர வேண்டியதா இருக்கும். ஸோ சீரியஸ் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் த வெல்பீயிங் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றான், டிமாண்ட் ஃபால்ஸ், ஃபர்ம்ஸ் கட் அவுட்புட் டா. டிமாண்ட் ஃபால் ஆகும்போது ஃபர்ம்ஸ் கட்ஸ் அவுட்புட், ஒர்க்கர்ஸ் லூஸ் ஜாப், இன்கம் ஃபால், ஸ்பெண்டிங் ஃபால்ஸ். அகைன் இதுதான் லூப், அகைன் இதுதான் நடக்குது. நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் பிசினஸ் சைக்கிள்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் காசஸ், இன்டர்னல் காசஸ் ரெண்டு இருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் என்னன்னு சொல்றான் நம்மளுக்கு, எக்ஸோஜீனியஸ் இஸ் நதிங் பட் வாட் எக்ஸ்டர்னல். அதே நம்மளுக்கு எண்டோஜீனியஸ்னா இன்டர்னல். So endogenous என்ன சொல்றா, fluctuations in effective demand, fluctuations in investment, variations in government spending, macroeconomic policies, psychological factors, money supply, இதெல்லாமே என்னது internal. என்னது fluctuations in investment, fluctuations in effective demand, variations in government spending, macroeconomic policies, money supply, psychological factors எல்லாமே எதுல வரும், internal, nothing but endogenous. அதே exogenous என்னன்னு சொல்றான், wars, post war reconstruction, technological shocks, natural factors, population growth. என்னென்ன சொல்ற மாதிரி again and again சொல்லுங்கடா, war, போஸ்ட் வார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டெக்னாலஜி ஷாக்ஸ், நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ், பாப்புலேஷன் growth, இதெல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் என்ன சொல்றாங்க, கீன் ஸ்ட்ரெஸஸ் தி ஸ்விங்ஸ் டு அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட். அக்ரிகேட் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் டெஃபினெட்லி நம்ம
அது ஒரு இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஓகேவா? தென் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் என்ன சொல்ற, வில்லிங்னஸ் அண்ட் எபிலிட்டி டு பை கூட்ஸ் அட் டிஃபரண்ட் ஹையர் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் பிசினஸ் மேன் டு ப்ரொடியூஸ் மோர். ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவைகள் ரொம்ப தேவை. அக்ரிகேட் டிமாண்ட் என்னன்னு சொல்லடா, அங்க நம்ம கீன்ஸ் தியரியில என்ன சொல்லியிருந்தோம், கன்சம்ஷன் C + I சொல்லியிருந்தோமா. அப்ப ஹவுஸ் ஹோல்டு கன்சம்ஷன் அதிகமா இருக்கும், அப்ப பிசினஸும் இன்வெஸ்ட் நிறைய பண்ணுவாங்க, அப்ப ப்ரொடக்ஷன் நிறைய நடக்குமா நடக்காதா. ஸோ மோர் அவுட்புட் இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபாலோ. ஸோ இஃப் டிமாண்ட் அவுட்ஸ்ட்ரிப்ஸ் சப்ளை இட் causes inflation. If demand outstrips supply, it causes inflation. Demand அதிகமா இருக்கு than supply, it causes inflation. If low output and income are lesser, if low output and income are lesser, ஓகேவா. investors switch to safe haven investment, ஓகேவா. bonds, gold எல்லாரும் அதுல போயிடுவாங்க. so layoffs make consumers buy only necessities, a downward spiral. எதனால லே ஆஃப் பண்றாங்க, ஏன்னா அவங்கள்ட்ட ஜாப் இருக்காது, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள்ட்ட வருமானம் இருக்காது, எதுவும் வாங்க முடியாது. okay, they only buy the necessities. the bust stops when low prices bring cash holders back, which can take long. மறுபடியும் எல்லாரும் கேஷ் வச்சிருக்கோம், மறுபடியும் என்ட்ரு ஆனா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அப்பதான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எல்லாமே சால்வ் ஆகும். ஓகேவா. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் இஸ் நெட் ஃபாரின் டிமாண்ட் பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட். என்னது பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் என்னன்னா எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட்ஸ். ஓகே, நெட் எக்ஸ்போர்ட். ஓகே, டேக்கன் ஃபர்தர் அட் இன்டர்மீடியட் லெவல் இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபார் finance. Okay, now move to this fluctuation in investment. என்ன சொல்றா, some economists call investment fluctuations the prime cost. என்ன சொல்றான், investment fluctuation the prime cost. investment spending is the most volatile component. எதுரா most volatile component, investment spending of aggregate demand. investment swings on the profit expectations of entrepreneurs. investment swings the profit expectations of entrepreneurs. new inventories push investment into cost efficient or profit inducing projects. A low rate of investment can also lift investment. So rises shift aggregate demand, right? Given expansion falls due the opposite. Okay, wow. Now இதுல ஒண்ணே ஒண்ணு தான் கேட்பான், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்விங் ஆன் தி ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ். எப்ப ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும்போது தான். நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் ஸ்விங்ஸ் ஹிட் அக்ரிகேட் எகனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, எஸ்பெஷலி டியூரிங் அண்ட் ஆஃப்டர் வார்ஸ். அவங்க தான் வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணணும். ஸோ வேர் தி எஃபெக்ட் இஸ் டீஸ்டெபிலைசிங். ஓகேவா. மேக்ரோ எக்கனாமிக் பாலிசில சொல்றா, திஸ் இஸ் மானிட்டரி அண்ட் பிசிக்கல் பாலிசிஸ். எக்ஸ்பான்ஷனரி பாலிசிஸ் எப்ப யூஸ் பண்ணுவோம், மோர் ஸ்பெண்டிங் ஆர் டாக்ஸ் கட்ஸ். கவர்மெண்ட் மோர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவா, டாக்ஸ் கட் பண்ணுவா, ரிசல்ட்ஸ் பூம். சாஃப்டனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆஃபன் ஆன் பொலிட்டிக்கல் மூவ்ஸ் பிரிங்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் லோவர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளேஷனரி மெஷர்னா என்னன்னு சொல்றான், இன்ஃப்ளேஷன் வரக்கூடாதுன்னு முன்கூட்டி என்ன பண்றான் இவன், less spending, higher taxes and interest rates. inflation வரக்கூடாது, inflation வந்துருச்சு, அப்படி inflation வந்தால anti inflationary measures எடுத்தாகணும். less spending, higher taxes, interest rate, they press aggregate demand down. தேவையில்லாம டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு, சப்ளை கம்மியா இருக்கு, அப்ப டிமாண்ட் குறைச்சு தான் ஆகணும். அதுக்காக தான் இந்த என்ன பண்றாங்க, ஸ்பெண்டிங்கை கட் பண்றாங்க, டாக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. so the economy slow downs may be drastic with negative growth ending in recession. அது அப்படியே போச்சுன்னா recession நோக்கி போயிருது. so these are the internal causes. and again we will have two more left. என்னது, money supply. hot rate என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா, calls the trade cycle a purely monetary phenomenon. so இது எக்ஸாம்ல கேட்பான், hot rate. so purely monetary phenomenon யாரு சொன்னாங்கன்னு கேட்பான், கீன்ஸ்னு சொல்லுவோம், ஹார்ட் ரேவ் ஆடம்ஸ் வித் ஆல்ஃபிரட் மார்க்ஸ்லாம் சொல்லுவோம். ஸோ ஹார்ட் ரேவ் த ரைட் ஆன்சர். அன்பிளான்ட் ஸ்விங்ஸ் இன் மணி சப்ளை செட் ஆஃப் business fluctuations. so unplanned swings, தேவையில்ல மணி சப்ளை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், that set of the business fluctuations. more money expands aggregate demand and economic activity. கரெக்டா. but excessive credit and money set off inflation. excessive credit நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும், எல்லாத்து கையில ஈஸியா மணியோட accessibility வந்துடும். அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாத்தையும் வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க, அதனால என்ன ஆரம்பிக்கும், ஆனா அந்த அளவுக்கு சப்ளை இருக்காது, அப்ப இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாயிடும். cheap capital lets all borrow at low rates, giving a virtuous circle of prosperity. என்னது, cheap capital lets all borrow at low rates, giving a virtuous circle of prosperity. a decrease in money supply reverses it and initiates. அது மணி சப்ளை ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும், so a decrease in money supply reverses it and initiate recession. பணமே இருக்காது. ஓகேவா. then psychological factors என்ன சொன்னா, according to Pigo, activity rests on the anticipations of the என்னது business community. so என்ன சொல்றா, Pigo தான் என்ன சொல்லியிருக்காரு, anticipations of the business community சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுக்கு ஹார்ட் என்ன சொன்னாரு, purely monetary phenomenon சொன்னாரு. waves of optimism or pessimism affect them. அவங்க business community எப்படி அவங்க anticipate பண்றாங்க பொறுத்து தான் இருக்கு. so their states of mind are what produce the fluctuations. optimistic இருந்தாங்கன்னா entrepreneurs invest, so the expansionary phases may begin. அது pessimistic இருந்தாங்கன்னா once restrict the investment, so employment, income and consumption fall ஆகும். clear-ஆ, புரிஞ்சுதா. now two theories named alongside the internal causes. என்னது, innovation theory, கம்ப்யூட்டர் வச்சாரு. so trade cycles occur from innovations in the system from time to time. trade cycle எதனால occur from innovationsனால in the system from time to time. said by whom, innovation theory is computer. அடுத்து cobweb theory, Nicholas Caldor. okay, cobweb theory, Nicholas Caldor என்ன சொல்றாரு, present prices substantially influence production at a future date, so the present price swings drive later output and
எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்விங் ஆகும்னு இவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மூவ் டு தி எக்ஸ்டர்னல் காசஸ், வார்ஸ், போஸ்ட் வார் ரெகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டெக்னாலஜி ஷாக், நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ், பாப்புலேஷன் growth. ஸோ வார்ல என்ன சொல்றான், இதுல எம்சிக்யூல கேட்பாண்டா, வார் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரைசஸ், அவ்வளவுதான் முடிய போகுது. என்னது இன்னும் அவ்வளவுதான், என்னென்ன ஒரே ஒரு டாபிக், தி ரிலவன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் சைக்கிள் இன் பிசினஸ் டிசிஷன் மேக்கிங், தென் வில் மூவ் டு வாட் த எம்சிக்யூ சால்விங் பார்ட். ஓகே, இங்க என்ன சொல்றான், வார் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரைசஸ், வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் ஆர் சோ ரிசோர்சஸ் ஆர் டைவர்ட்டட். எப்ப? டியூரிங் த வார். ஸோ வார் கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ரைஸ் ஆகும், தட் ஹிட்ஸ் அதர் கேபிட்டல் அண்ட் கன்சூமர் குட்ஸ், ஸோ இன்கம் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபால் ஆகும். ஸோ கான்ட்ராக்ஷன் விச் மே ட்ரிகர் எ டவுன் டர்ன் இன் த சைக்கிள். ஓகேவா? வார வரும்போது அது நடக்கும். போஸ்ட் வார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன், த கண்ட்ரி ரீபில்ட்ஸ் ஹவுசஸ், ரோட்ஸ், பிரிட்ஜஸ், ஸோ ஆக்டிவிட்டி பிக்ஸ் அப், ஆல் ஆஃப் இட் புஷஸ் அப் த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அவுட்புட், எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் இன்கம் கோ அப். ஸோ டியூரிங் வார் வந்து நம்மளுக்கு கான்ட்ராக்ஷன் போகும். போஸ்ட் வார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ நம்ம என்ன ஆகும், எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வில் பி லைக் ஆல்மோஸ்ட் ரெக்கவரிங். ஓகேவா? ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் ஷாப், நியூ அண்ட் பெட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ் need huge investment for technology adoption. கரெக்டா? ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்கம் அண்ட் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பேண்ட், பூஸ்டிங் த எக்கனாமி. இப்போ புதுசா நம்மளுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாமே வரும். ஆனால் நியூ டெக்னாலஜி வரும்போது, லைக் சார் நீங்க சொல்லுங்க சார், ஏ வருது எங்க சார் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நீ அந்த டெக்னாலஜி கத்துக்கோ, உனக்கு வேலை இருக்கும். நீ டெக்னாலஜி கத்துக்கலையே, உனக்கு வேலை இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ அது மாதிரி ஸ்கில் எம்ப்ளாயர் தான் நினைப்பாங்க. நீ ஒரு கம்பெனி வச்சிருந்தா ஏ இருக்கு, நீ ஏ வச்சு அந்த வேலை வாங்க முடியும், நீ அந்த லேபரை வச்சுப்பியா, கிடையாது, லே ஆஃப் பண்ணிடுவ. யூ லேர்ன் த ஸ்கில். நீ லேபர் என்ன சொல்லுவா, இதை கத்துக்கிட்டு வா, நான் உனக்கு வேலை தரேன் சொல்லுவேன். ஸோ அதனால தான். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்கம் அண்ட் ப்ராஃபிட் எக்ஸ்பேண்ட், பூஸ்டிங் த எக்கனாமி. ஸோ mobile phones made the telecom industry boom. Next, natural factors, weather cycles, swing agricultural output, destabilizing agrarian economies. Okay, wow. So weather cycles swing agricultural output, droughts and excessive floods badly hit output. So farmers' incomes fall. So lower food output pushes prices up, leaving less income for industry. Reduced demand may cause industrial recession. Industrial recession varum. Okay, wow. Then population growth faster than economic growth means lesser savings. Okay, savings எப்படி இருக்கும், ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும், இல்லை லைவ்லிஹுட்க்கா. fewer savings reduce investment, so income, employment and demand fall. Overall there is a slowdown in economic activities. ஓகேவா? நேச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆகலாம், வெதர் சைக்கிள்ஸ்னாலுமே நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர் அவுட்புட் மாறிக்கிட்டே இருக்குங்கிறா. drought or excessive flood badly hit output, so farmers incomes fall. So reduced demand may cause industrial recession. ஓகேவா? Now is this clear? So with this we have completed internal and external causes and also the what features of business cycle and indicators. Okay va? Before, after, during எல்லாமே discuss பண்ணிட்டோம், and also the phases எல்லாமே discuss பண்ணிட்டோம். எப்பப்ப என்ன நடக்கும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம்ல. So now moving to this part, nations are interconnected through trade. So on the amount of bilateral trade, fluctuations transmit other potential source of disruptions in the economy. Changes in law and taxes, rate regulation, government expenditure, transfer of capital and production to the other countries, shifting taste and preferences of consumers. நமக்கு என்ன பண்ணும், நம்மளோட ட்ரேட் சைக்கிள் ஃப்ளக்சுவேட் பண்ண வைக்கும். ட்ரேட் டைஸ் கேரி த சைக்கிள் அக்ராஸ் பார்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சைக்கிள்ஸ் கம் ஃப்ரம் இன்டர்னல் காசஸ் இன்சைட் த எக்கனாமி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் ஸ்ட்ரிங்கிங் இட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஸோ ரிலவன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் சைக்கிள் இன் பிசினஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் என்ன இருக்கு? ஸோ ஆஸ் அ பிசினஸ் மேனேஜர் யூ நீட் டு நோ த ஃபேஸ், எந்த ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஸோ நம்ம டிமாண்டை ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம பாலிசி அதுக்கு மாதிரி செட் பண்ணிட்டு தான் we need to protect the profit. ஓகேவா? the chain every business decision runs on. ஓகேவா? why it matters? Cycles affect all aspects of economy, demand, then profit, then success. எல்லாமே அதை affect பண்ணுது. So knowledge of cycles help frame appropriate policies. நீ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். Prosperity opens investment, recession and depression cut those opportunities and the profits with them. ஓகேவா? a profit maximizing firm weighs the environment above all in forward planning. நீ பண்றதுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே இதெல்லாம் நீ கரெக்டா இருக்கா இல்லையாங்கிறது என்ன environment நீ பார்த்துப்ப. So this is why it is matters. Okay, what the stage decides? So the stage is crucial for expansion or downsizing the decision. நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா, இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சு வச்சுக்கலாமா, ஏன்னா அது பேஸ்ட் ஆன் த ட்ரேட் சைக்கிள் ஆர் பிசினஸ் சைக்கிள் வச்சு தான் நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும். ப்ரொடக்ஷன் லெவல்ஸ் மஸ்ட் மூவ் வித் டிமாண்ட் ஆன் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் லேபர் இன்புட். ஃப்ளக்சுவேட்டிங் லேபர் இன்புட் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் லெவல் டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொண்டு போகணும். சம்டைம் டவுன்சைஸ் பண்ணணும், சம்டைம் எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணணும். firm should expand or rationalize operation to suit the stage. Managers work through boom, downturn, recession and recovery. எல்லாத்துலயுமே boom, downturn, recession and recovery. Next, so entry, launch, survival. Overcoming downturns is a major challenge of sustaining business decision long term. So the phase matters for a new business deciding entry into the new market. It also determines the success of new product launch. எல்லாமே அதான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. நீ எந்த ஸ்டேஜ்ல லான்ச் பண்றத பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகேவா? So survival needs policies on product prices and promotion. ஸோ இப்போ நீங்கள் கொரோனா அப்போ படுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கொரோனா அப்போ சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூம் ஆச்சு. சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அந்த பீரியட்ல யாரும் லான்ச் பண்ணுவாங்களா? அப்போ லக்ஸரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல எதுவும் லான்ச் பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன தேவை? பேசிக் நெசசிட்டி என்ன வந்து நம்மளுக்கு மல்டிபிள் வேஸ்ட்ல நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணும்போது அதோட டிமாண்ட் தான் நம்மளுக்கு பீக்கு போகும். ஓகேவா? ஸோ த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டை நம்மளால லான்ச் பண்ண முடியும். ஸோ அதுதான் சர்வைவ் ஆகும் லாங் ரன்லையுமே. ஓகேவா? cyclical businesses and the once slump can suit. என்ன சொல்றான்? ஒரே ஐடியா என்ன நடக்கும்? So economic wide trends hit all types of businesses, but cycles do not affect all sectors uniformly. கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணும், பட் ஆனால் எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பண்ணாது. firms tied closely to the growth rate. ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் growth rate டைப் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்குன்னா, so they are called cyclical businesses. MCQ கேட்பான் cyclical businesses. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இங்க. In a boom they see strong demand, in a slump a sharp drop. Some businesses actually benefit from a downturn that happens where customers read them as good value or as the cheaper option against costlier products. Clear-ஆ? புரிஞ்சுதா?
ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த எக்ஸாக்ட்லி த பிசினஸ் சைக்கிள் இஸ் ஆல் அபவுட். லாஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான்? ஹவு ஃபார் எ forecast can be trusted. Economic forecasts are not perfectly reliable. Neither are, ஏன்னா நம்மளால நம்ப முடியாது. ஏன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் சம்டைம்ஸ் வேலை செய்யாது. லாகிங் இண்டிகேட்டர் வச்சு கூட நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நோயிங் த ஃபேஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஹெல்ப் பிசினஸ் ஆன்டிசிபேட் த மார்க்கெட். அதுக்கேற்ற மாதிரி மேனேஜர்ஸ் என்ன பண்ணிப்பாங்க? பிளான் பண்ணிப்பாங்க. ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணலாமா வேணாமா, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா இல்லாம டவுன் சைஸ் பண்ணிக்கலாமா, இல்ல நம்ம ஃபியூச்சர் ஃபார்வர்ட் பிளானிங்காக இப்போ இருக்க என்வரன்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்மளால டிசிஷன் எடுக்க முடியும். ப்ராஸ்பரிட்டி இருக்கா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரும், அது ரெசெஷன்ஸ் இருக்கா, எல்லாமே நம்மளுக்கு டவுன்ஃபால் நோக்கி தான் போகும். ஸோ எய்தர் prior to or soon after the change in direction occurs for the business. So this is what all about the business cycle. Clear? புரிஞ்சுதா? இப்போ நம்ம MCQ சால்வ் பண்றோம்னா this chapter gets finished. Okay, so let's start with this. Only there is 30 MCQ da, 30 MCQ தான். You will get a bloody confident for your exams. You will get damn sure 5 marks. ஓகேவா? கண்டிப்பா உங்களுக்கு 5 மார்க் வரும். நீ பயப்படவே வேணாம். ஓகேவா? So business cycle என்ன சொல்றான்? When there is a fall in the level of investment and employment, producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is indicated by this situation? அவங்களால immediately recognize பண்ண முடியாது. எதையா? லெவல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபால் ஆகுது, எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபால் ஆகுது, பட் ஆனால் இன்ஸ்டன்ட் அவங்களால ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது. எப்போ? கான்ட்ராக்ஷன் நோக்கி போறப்ப. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த டேர்ம் ஃபார் த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன் பிசினஸ் சைக்கிள் வேர் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஸ் ஹை அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் அட் இட்ஸ் லோவஸ்ட். ப்ரொடக்ஷன் லோவஸ்ட்ல இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஹைல இருக்கும். எங்க பாயிண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன் பிசினஸ் சைக்கிள் லோவஸ்ட் பாயிண்ட் எது? ட்ரஃப் அண்ட் டிப்ரெஷன். நெக்ஸ்ட், பிசினஸ் ஹூஸ் ஃபார்ச்சூன் இஸ் க்ளோஸ்லி லிங்க்டு டு த ரேட் ஆஃப் எக்கனாமிக் growth is referred to as ரேட் ஆஃப் growth மேல தான் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ரேட் ஆஃப் growth மேலே தான் டிபெண்ட் ஆயிருக்குங்கிறது அது லாஸ்ட் எபிசோட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சைக்ளிக்கல் பிசினஸ். ஸோ டியூரிங் வாட் டைம் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் அண்ட் ஆர்ம்ஸ் எக்ஸெட்ரா இன்க்ரீஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசோர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஆர் டைவர்டட் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன். எப்படா? வாரப்ப. கரெக்டா? ஸோ இன் ரெக்கவரி ஃபேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் சைக்கிள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிவர்சல் இஸ் இனிஷியலி ஃபெல்ட் இன் த. ஸோ ரிவர்சல் ப்ராசஸ் அப்போ இனிஷியல் நம்மளால எங்க ஃபீல் பண்ண முடியும்னு கேட்கறான். லேபர் மார்க்கெட். கரெக்டா? So when entrepreneur are pessimistic about future market conditions, it does not impact the economy. கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. Expansionary phase may begin. கிடையவே கிடையாது. Economic phases contraction in economic activities. That is the right option. ஏன்னா entrepreneurs are pessimistic about future market conditions. ஓகேவா? So which of the following is not a characteristics of business cycle? They occur periodically, they occur recurrent, they occur at regular intervals, they have distinct phases. They occur at regular intervals, they are recurrent, they occur periodically. Periodical நமக்கு வருமா? They occur at regular intervals. அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இப்படி வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். But do they occur periodically? இந்த பீரியடில் ஸ்பெசிஃபிக் இந்த பீரியட்ல வர மாட்டாங்க. திட் இஸ் நாட் அ கேரக்டரிஸ்டிக். நெகட்டிவா क्वेश्चन ஃப்ரேம் பண்றாங்க. இதுல பெருசா டிஃபிகல்ட்லாம் இருக்காது. ஓகேவா? சோ which of the following is not an internal cause of business cycle? We know the internal cause fluctuations, the effective demand fluctuations in the investment, அதுக்கு அப்புறம் macro economic policies, அதுக்கு அப்புறம் variations in government spending and then psychological factors இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா டெக்னாலஜி ஷாக் இருக்குமா? டெக்னாலஜி ஷாக் இஸ் இன் வாட்டடா? What? External cause. External cause is nothing but exogenous. Internal cause is nothing but endogenous. Okay, fluctuations in effective demand, fluctuation in investment, variations in government spending. Next, changes in stock price, new orders for capital and consumer goods. இது அப்படியே பாரு ஒண்ணும் இல்ல இப்ப நம்ம இங்க பாரு இந்த பிடிஎஃப்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அப்படியே அதே வேர்டிங்ஸ் இந்த பிடிஎஃப்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண அதே வேர்டிங்ஸ் அப்படியே உனக்கு இருக்கும். ஓகே, அப்படியே என்ன சொல்றான் new orders for consumer goods, plant and equipment இதெல்லாம் அப்படியே ஸ்டாக் பிரைஸ் இதெல்லாம் எங்க அப்படியே இருக்கு. You need not bother about it. You just go through with the speed as once before your exams for all the chapters. You will get the mark. நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் நான் பார்த்துட்டு போனே மார்க் வந்துச்சு. நீங்க PDF பார்த்துட்டு போ உங்களுக்கு மார்க் வரும். ஓகேவா? ஸோ இது என்னது? என்ன இண்டிகேட்டர்? லீடிங் இண்டிகேட்டர் தானே. லீடிங் இண்டிகேட்டர். தென் finish. Next, variables that change after the real output. என்னது? lagging indicator. So during the upswing phase of business cycle, the involuntary unemployment upswing அப்ப involuntary unemployment almost zero சொன்னமா இல்லையா? almost zero. நான் அதனால தான் சொல்றேன் நீ இது ஜஸ்ட் PDF மட்டும் நீ கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போனா போதும். ஓகேவா? ஸோ involuntary unemployment இங்க தானே இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இவர் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்ப involuntary unemployment almost zero அப்படியே இருக்கு. ஓகேவா? so during the upswing, ஓகேவா, expansion is nothing but upswing. The level of national income and expenditure declines rapidly during which phase of the business cycle? எங்க நமக்கு ரேப்பிடா குறையும்? ரேப்பிடா எங்க வரும்? ட்ரஃப் அண்ட் டிப்ரெஷன்ல தான் ரேப்பிடா குறைய ஆரம்பிச்சிரும். குறையும் சொன்னா டவுன் ஸ்விங், ரேப்பிடா குறையும் சொன்னா ட்ரஃப் அண்ட் டிப்ரெஷன். In all kinds of businesses, the different phase of business cycle generally occurs as having perfectly timed cycles. No fixed time cycles but are regular. Boom have longer period than depression have longer. அப்பெல்லாம் எதுவுமே சொல்லவே முடியாது. Having perfectly timed cycles சொல்ல முடியாது. No fixed time cycles but are regular. அப்பப்போ வருவாங்க, ஆனா இவ்வளவு டைம் பீரியட் இருப்பாங்க சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், an indicator which gives information about the rate of change of the expansion. நான் சொன்னேன்ல rate of change நான் சொன்னேனா இல்லையா? ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க பாதரே பண்ணிக்க வேணாம். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் PDF டா. PDF நீ கோ த்ரூ பண்ணா அப்படியே உனக்கு எல்லா சாப்டர்ல இதே மாதிரி தான் மெயின் கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஹைலைட்டடா இருக்கும். அதே வேர்ட் அங்க நீ வரும்போது ஈஸிலி வித் யுவர் IQ யூ கேன் ஆன்சர் த क्वेश्चंस. ஓகேவா? சோ புரிஞ்சுதா? சோ இதத்தான் என்னன்னு சொல்றான் கோஇன்சிடென்ட் இண்டிகேட்டர்னு சொல்றான். நெக்ஸ்ட்,
Next, there is a war going between country A and country B for last 2 years. Now in the current year, both countries have signed a peace agreement and war has come to an end. Now both countries have started to rebuild the losses caused due to war out of their own funds. Which type of cause of change in business cycle is this for country A point of view? கேக்குறா முடிச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அது என்னது வார்ங்கிறது internal cause external cause? It's an external cause. So clear, option B is the right option. Okay, which of the following is an anti-inflationary measure? Anti-inflationary measure that puts downward pressure on aggregate demand, causing the economy to slow down. So anti-inflationary என்ன பண்ணுவோம்? Reduction in the government spending. நம்ம அதே தான் இங்க பாத்துருக்கோம். இங்க பாருங்க. Very simple டா. Anti-inflationary. So anti-inflationary measures சொன்னால. So anti-inflationary measure எங்க இருக்கு? Less spending. அங்கே போட்டுருக்கோமா இல்லையா? அந்த கீவேர்டை ஹைலைட் பண்ணி near to that. Less spending, higher taxes and interest rates. So அதே தான். புரிஞ்சுதா? So reduction in government spending. Next, the advent of mobile phones which led to a boom in telecom industry exemplifies which external cause of business cycle. So அது என்னது? Technology shock தான். அது நம்ம டைரக்டா நமக்கு அங்கே PDF ல அப்படியே இருந்துச்சு. அப்பட்டமா இருந்துச்சு. கரெக்ட்டா? Which of the following best describes the economic conditions during bad trade in a bad trade? நான் இனிஷியலாவே சொன்னேன்ல, bad trade என்ன நடக்கும்? பேட்டரியில் என்னடா நடக்கும்? ஸோ குட் ட்ரேடில் என்ன நடக்கும்? ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆகுமா? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபாலோ ஆகுமா? அது பேட்டரியில் என்ன ஆகும்? ப்ரைசஸ் ஃபால் ஆகும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்ன ஆகும்? ஹை ஆகும். ப்ரைசஸ் ஃபாலிங் ப்ரைசஸ் அண்ட் ஹை அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட், which is nothing but B is the right option. Next, business cycle typically consists of which of the following phases? என்னது? எக்ஸ்பான்ஷன், பீக், கான்ட்ராக்ஷன், ட்ரஃப். ஆப்ஷன் B. ஓகேவா? இன்னும் அவ்வளோதான். இன்னும் 20 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு சார். இன்னும் 10 கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கு. Which of the following is true about the duration and intensity of business cycle? Business cycle have a fixed duration and intensity. கிடையவே கிடையாது. Business cycle exhibit the same duration and intensity across all economies. வாய்ப்பே கிடையாது. Business cycle varies in duration and intensity, but they share common features. Yes, business cycles varies in duration and intensity, but they share common features. Next, which of the following is not a lagging economic indicator ன்னு கேக்குறான். Unemployment lagging, the corporate profit lagging, the labor cost per unit of output lagging. So D, changes in the stock price is a leading. Which of the following is not a characteristics of contraction ங்கறான். Fall in level of investment, fall in employment level, decrease in input demand pulls input prices down. Correct, அதுவும் தான். So bank credit expense, bank credit எங்கடா expand ஆகும்? Bank credit shrink ஆகும். எப்ப? கான்ட்ராக்ஷன் அப்ப. So option D is the right option. அவ்வளவுதான். என்ன 88 MCQs அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டோம்டா. In which of the business cycle, in which phase of the business cycle actual demand stagnates? பீக்ல தான ஸ்டாக்னேட் ஆகும். அதையே அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தோம். அந்த வேர்டே நம்ம கொடுத்திருந்தோம். கரெக்ட்டா ஹைலைட் பண்ணிருந்தோம். According to Pico, modern business activities are based on what? The anticipation or expectations of the business community. நான் சொல்லிருந்தேன். Purely monetary phenomena யார் சொன்னா? ஹார்ட் ரே சொன்னாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், which phase of business cycle is also called down swing டா? டவுன் ஸ்விங் இது கான்ட்ராக்ஷன். அவ்வளவுதான். இந்த 5 தான். Which phase of business cycle is characterized by rapid rise in output prices leading to increased cost of living and greater pressure on fixed income earners? எப்ப? Prosperity அப்ப. Okay, unemployment, corporate profit and labor cost per unit are examples of which type of economic indicators டா? lagging. கரெக்ட்டா? Next, which of the following is not an internal cause of business cycle டா? not an internal சொல்றா. natural factors not an internal cause இல்ல. So which of the following is not an example of coincident economic indicator? Changes in stock prices இருக்கு, inflation இருக்கு, personal income. எது ரொம்ப industrial production இருக்கு. எதை சொல்றான்? Which of the following is not an example? So personal income வரும், industrial production வரும், inflation வரும், stock price, but changes in stock prices is considered as a leading indicator as well. Okay, next, falls in the level of investment and employment and supply exceeding demand to great extent in predominant dash phase of business cycle. Fall in the level of investment and employment and supply exceeding demand. Okay, supply exceed ஆகுது, demand to a greater extent. Okay, so fall in level of investment and employment. தெளிவா பாத்துக்கோ. எப்ப நடக்கும்? அப்ஸ்விங் அப்ப நடக்குமா? எப்ப நடக்கும்? கான்ட்ராக்ஷன் அப்ப நடக்குமா? அப்ஸ்விங்கா, பூமா, எக்ஸ்பென்ஷனா, கான்ட்ராக்ஷனா? ஓகே, ஸோ இந்த ஆன்சரை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இந்த ஆன்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுவாங்க. ஸோ வித் திஸ் வி ஹேவ் ஃபினிஷ்டு த சாப்டர் நம்பர் 5. ஓகேவா? கிளியரா? புரிஞ்சுதா? ஸோ த லாஸ்ட் சாப்டர் விச் இஸ் நத்திங் பட் என்னடா? இந்தியன் எக்கனாமி. ஸோ த இந்தியன் எக்கனாமி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய டிஃபிகல்ட்லாம் கிடையாது. இதில் பாஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம நடந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் தான் நம்ம ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணிக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிகாஸ் இது நம்ம ஏர்லி ஸ்கூல் டேஸ்லையுமே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஜஸ்ட் வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் டு ரீகால். அதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இப்போ ரீகால் பண்ணணும். இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரீகால் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இங்கிருந்து நம்மளுக்கு என்ன கேட்பானா? அந்த இயர், அந்த ஈவெண்ட், இந்த அக்கரன்ஸ் எல்லாமே நம்மள்ட்ட கேட்பான் MCQஸ்ல. அண்ட் சால்வே இதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு 10 MCQs வருது. ஸோ வில் பி டிஸ்கசிங் ப்ரீவியஸ் 6 attempts as well. And before that we'll be revising all the topics. Okay, regarding the Indian economy. So in the Indian economy நம்ம என்னென்ன பார்ட் வைஸ் பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ், the era of reforms, the reforms of 1991, GDP growth post 1991, Niti Aayog and the current state, and finally the conclusion. So broadly we have 8 categories da. So 8 parts நம்ம இத வச்சிருக்கோம். இந்த 8 பார்ட்டி ஒவ்வொண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். At the same time you are supposed to remember these numbers and dates da. So at the end of this particular revision marathon I will provide என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா a revision chart மாதிரி just ஒரு single pageல மாதிரி for just இந்தியன் எக்கனாமிக்காக. ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஃபார் த இந்தியன் எக்கனாமிக்காக நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் இட். ஓகேவா? ஸோ ஷல் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே. என்னது? போஸ்ட் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ். ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் 1850 to 1947 டா. என்னப்பது? ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் 1850 to 1947. ஓகே,
Status of Indian economy pre-independence period 1850 to 1947 என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா what India was before the British came. The economy first to 17th century AD, the largest economy of the ancient and medieval period. அந்த ancient and medieval periodல இருக்கிறதுல largest economy நம்ம தான் இருந்தோம். And wealth held prosperous, ரொம்ப செழிப்பாகவும் self-reliant, holding 1/3 to 1/4 of the world wealth. World wealth 1/3 to 1/4 we held that and we were very prosperous and self-reliant. நம்ம யார் மேலேயும் டிபெண்ட் ஆக மாட்டோம், நம்மளுக்கு தேவையானது நம்மளே உருவாக்கிப்போம். கரெக்டா? villages and cities, self-sufficient villages plus cities of commerce, pilgrimage and administration. Villages எப்படி இருக்கு? self-sufficient villages, nothing but what? நம்மள்ட்ட farmers இருப்பாங்க, நம்மள்ட்ட weavers இருப்பாங்க, நம்மள்ட்ட blacksmith இருப்பாங்க. எல்லாரும் நம்ம மேலேயே டிபெண்ட் ஆயிப்போமே தவிர நம்ம வெளியூர்த்தவங்கள்ட்ட யார்ட்டையும் போய் டிபெண்ட் ஆகணும்னு ஒரு நெசசிட்டி இல்லாம தான் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம். self-sufficient villages, ஓகேவா? plus cities of commerce, ட்ரேட் எல்லாமே அந்த சிட்டிஸ்ல நடக்கும். also the pilgrimage is nothing but what? நம்மளோட என்னது இந்த ட்ரெடிஷனலான இந்த கோயில் குளங்கள் அந்த மாதிரி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே சிட்டிஸ்ல தான் நடந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் why cities மேட்டர்னு கேட்டீங்கன்னா more room than villages for varied occupations and trades. ஓகே, village structure எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா a simple division of labor intertwined with race, class and gender, and what that did a built-in mechanism of economic and social differentiations அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க. work and skill என்னது agriculture dominant-ஆ இருந்துச்சு. highly skilled artisans and craftsmen. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த பீரியட்ல யாரு அதிகமாக இருந்திருக்கு பாருங்க, அக்ரிகல்ச்சர் டாமினண்டா இருந்துச்சு அண்ட் ஹைலி ஸ்கில்டு கிராஃப்ட்ஸ்மேன் அண்ட் என்னது ஆர்டிசன்ஸ் இருந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வாட் தே மேட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ், handicrafts and textiles of superior quality for the worldwide market. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா worldwide market-க்கா we have manufacture and then என்ன பார்த்தோம் டெக்ஸ்டைல் ஆகட்டும் இல்ல ஹேண்டிகிராஃப்ட் ஆகட்டும் ஒரு superior quality நம்மள என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் to other countries. So that was the reason we were என்னடா அது 1/3 to 1/4 of the world total என்னது வெல்த்ல நம்ம ஃபார்மிங் பார்ட்டா இருந்தோம். கிளியரா? So this is all about what India was before the British came. Now there is another part here da அர்த்தசாஸ்திரான்னு சொல்லிட்டு கௌதல்யா சாணக்யா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா, அந்த பர்சனோட சின்ன ஒரு ஹிஸ்டரி நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்காங்க. that also we are supposed to go through. Okay, so நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணி கேட்டீங்கன்னா, so whenever we think about economics da we treat Adam Smith is the biggest player. Adam Smith ஆகட்டும், ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் ஆகட்டும், ஓகேவா? ஸோ இந்த பிலாசபர்ஸ் பத்தி மட்டும் தான் நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். பட் இவங்களுக்கு எல்லாமே முன்னாடியுமே நம்ம ஒரு இந்தியன், ஸோ ஹீ டிட் எவ்ரிதிங் டா. ஹூ இஸ் இன் கேட்டீங்கன்னா கௌதல்யா, நத்திங் பட் சாணக்யா, அவர் தான் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. He wrote the book called Arthashastra. ஓகேவா? Arthashastra, the earliest Indian treatise, earliest known treatise on ancient Indian economic philosophy, the Arthashastra, attributed to Kautilya. Okay, who's also said to be Chanakya. 321 to 296 BCE. 321 to 296 BCE, a work of political philosophy. ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி நடக்கணும், ஒரு கவர்மெண்ட் எப்படி இயங்கணும், எவ்ரிதிங் எல்லாமே அவர் அந்த பொலிட்டிக்கல் பிலாசபில கொடுத்திருந்தாரு. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் ஆன் ஸ்டேட் கிராஃப்ட், ஒரு நாடு எப்படி இயங்கணும் முதற்கொண்டு. a handbook for king Chandragupta Maurya. இவர் கொடுத்த அந்த புக்கு தான் சந்திரகுப்தா மௌரியாக்கு ஒரு கைடன்ஸா இருந்திருக்கு. யாரோடது? கௌதல்யா சாணக்யா எழுதின புக் அந்த அர்த்தசாஸ்திரங்கிறது. he founded the Mauryan empire and it directs his reign over the kingdom. யாரது? சந்திரகுப்தா மௌரியாவோடது. ஓகேவா? it encourages direct action on political concerns without regard for ethical consideration. ethical consideration இங்க இல்ல, டைரக்டா என்னது ஆக்ஷன்ஸ் தான். ஓகேவா? சோ ஏனா நம்ம ராஜ்யத்தை நம்ம காப்பாத்தி ஆகணுமா இல்லையா? so that is the reason. Next, here the word artha covers what the work is about. artha என்ன சொல்றா? not wealth alone, every aspect of the material well-being எல்லாமே அதுல வரும்ங்கறாம். Next, arthashastra, the science of artha is the means of subsistence of humanity. what that covers னு கேட்டினா primarily wealth, secondarily the land. அப்ப இவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் எதுல இருந்துச்சு? primarily the wealth, secondary the land. clear up? so land என்ன சொல்றா? major focus on maintaining and using land for an abundant harvest. இதுக்குனா அதுல இருந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? அறுவடை செய்ய முடியும். அந்த அறுவடை செய்யறது தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? ஃபர்தரா அதை வித்து நம்மளால வெல்த்தா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், robust agriculture initiatives fill the state's treasury. நான் சொன்னா இல்லையா, அதுல இருந்து அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க கஜானாவை நிரப்ப முடியும். நெக்ஸ்ட், charge equal for private and state owned businesses, fair and easily understood. எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணாங்க? ஈக்குவலான டாக்ஸஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் லெவி பண்ணாங்க. a multidisciplinary discourse, politics, economics, military strategy, diplomacy எல்லாமே அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு. எல்லாமே அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட், also function of the state, social organization, political science, economic policies எல்லாமே இவங்களும் ஃப்ரேம் பண்ணாங்க, எல்லாத்தையும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாங்க. at the same time the ruler puts his pupils good above his own desires and ambitions. என்ன பண்ணிருக்காங்க? the rule பண்ண persons puts his pupil good, மக்கள் நலன் கருதி தான் அவர் அங்க ஆட்சி செஞ்சாரு. கிளியரா? the greatest good of the greatest number resting on 7 vital elements. அப்ப இவங்க வச்சிருந்த முக்கியத்துவமான 7 விஷயங்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the king, ministers, farmlands, fortress, treasury, military, the allies. ஓகேவா? என்னன்னப்பா? the king, ministries, farmlands, fortresses, treasury, military, the allies. ஸோ இவங்க தான் இவங்க 7 வைட்டல் எலிமெண்ட்ஸ் ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை வச்சு தான் இவங்க டோட்டலாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. இப்படிதான் இவங்களோட ராஜ்யம் இப்படிதான் இயங்கும், இந்த கட்டமைப்புகள் இப்படிதான் இருக்குங்கிறத இவங்க டிசைட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஏர்லியராகவே. ஸோ இதெல்லாம் இந்த சந்திரகுப்தா மௌரியாக்கு யாரா புக்கு கொடுத்தது? சாணக்யார், கௌதல்யா. வாட் புக் ஹி ஹவ் கிவன் ஹிம்? ஓகே, என்னது? பொலிட்டிக்கல் பிலாசபி ரிலேட்டட் ஸ்டேட் கிராஃப்ட், அதுல எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நத்திங் பட் த அர்த்தசாஸ்திரா. ஓகேவா?
கிளியரா? அண்ட் இவர் தான் ஒரு வழிகாட்டியா இருந்திருக்காரு யாருக்கு? சந்திரகுப்த மௌரியாக்கு. யாரு? கௌசல்யா வழிகாட்டியா இருந்திருக்காரு. சோ அவரோட பீரியட் என்னது? 321 to 296 BCE. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? நெக்ஸ்ட்டா. So moving to this next. என்னது? British rule splits into two sub periods da. East India Company, British government. Okay வா? So British rule splits into டூ சப் பீரியட்ஸ். நான் ஒரு சின்ன ஸ்டோரியை சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ட்ரேடுக்காக தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நாட்டில் வந்து ஸ்டெப் இன் பண்ணி நம்மள்ட்ட ஹேபிச்சுவேட் பண்ணி அப்புறம் நம்மள்ட்ட இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் வாருங்கிற மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்மளை மொத்தமாக ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பிரிட்டிஷ் பீப்புள். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் உங்களோட சோஷியல் சயின்சஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எப்போ வந்தா? 1757 அண்ட் 1858. அதுக்கப்புறம் விட்டு போயிட்டானா? கிடையாது. அவன் ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சான் நம்ம நாட்டை. அதுதான் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். 1858 to 1947. You people might think that, sir, East India Company left our country. British itself started ruling our country. So that is the British government. Okay, wow. Why the arrival of British is the starting point? The advent of the Europeans and the British shifted India's economic history. So அவங்க பண்ண விஷயம் தான் நம்ம இந்தியாவோட economic history change பண்ணிருக்கு. The historical legacy of British colonialism illustrates India's development path. அவங்க நம்மளே என்னது ஆட்சி செஞ்சு நம்மளே ஒரு பட் என்னால எடுத்துட்டு போக முடியும். அவங்க வந்து டாமினன்ஸை வச்சு நம்மள்ட்ட என்னெல்லாம் எடுத்தாங்கிறதா இந்த ஹிஸ்ட்ரியே. ஓகேவா? த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் த லேட்டர் ஹாஃப் ஆஃப் த 18th century grew Britain's manufacturing. ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் த 18th century அப்புறம் என்ன இருக்கு? பிரிட்டன்ஸோட மேனுஃபேக்சரிங் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு தேன் அவர் இந்தியா. ஓகே, ஸோ பிரிட்டன் நீடட் மோர் ரா மெட்டீரியல் சப்ளைட். அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுச்சுன்னா மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ரொம்ப ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுச்சு. அந்த ரா மெட்டீரியல் எங்கிருந்து எடுத்துக்கிட்டான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவில இருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஓகேவா? ஏர்லியர் இந்தியா வாஸ் ப்ரொவைடிங் த ஃபைனல் குட்ஸ். பட் ஆனால் இப்போ இந்தியாவில இருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? தே டுக் ஆல் த ரா மெட்டீரியல் ஃப்ரம் இந்தியா இட்செல்ஃப். ஓகேவா? அண்ட் மார்க்கெட்ஸ் ஃபார் ஃபினிஷ்ட் குட். நம்மளோட நாட்டை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க அப்படி அதிகமாக தயாரிப்பாங்களே, அவங்க அதிகமாக தயாரிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரிட்டன் அவங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவை. ஒன்று ரா மெட்டீரியல், ரெண்டாவது என்ன தேவை? அவங்க அதிகமாக தயாரிக்கிற பொருட்கள் அவங்க நாட்டில் ஃபுல்ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் மிச்சிருக்க பொருட்கள் அவங்க எங்கேயாவது டிஸ்போஸ் பண்ணி ஆகணும். நத்திங் பட் சேல் பண்ணி ஆகணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு வருமானம் வரும். ஸோ நம்ம நாட்டில இருந்தே நம்மளோட ரா மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு போய் நம்ம நாட்டுக்கிட்டே திருப்பி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க தயாரிச்ச பொருட்களை விற்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஹி சேயிங் இட் அஸ் வாட் த ஸோ மோர் ரா மெட்டீரியல் சப்ளை அண்ட் மார்க்கெட்ஸ் ஃபார் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ். நம்ம நாடே அதுக்கு ஒரு டூலா அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்தியாஸ் ஃபாரின் ட்ரேட் வாஸ் ரிவர்ஸ்ட். எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர்ஸ் பிகம் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? முன்னாடி வந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோமா? இப்போ நம்மள என்ன பண்ண வச்சுட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ரா மெட்டீரியலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வச்சுட்டாங்க. யாரு? இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். ஓகேவா? கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ த பாலிசி ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேட்டரி டாரிஃப் என்ன பண்ணா தெரியுமா? டிஸ்கிரிமினேட்டரி டாரிஃப் வச்சான். நம்ம நாட்டில இருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் நம்ம நாட்டுக்காரங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க ஏதாவது ஆர்டிசன்ஸ் இல்ல ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் ஏதாவது பொருள் தயாரிச்சு வெளிநாட்டுக்கு வெளியே லைக் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்ல ஹியூஜ் டாக்ஸ் லெவி பண்ணும்போது வெளிநாட்டுக்காரங்க கூட வந்து வாங்க முடியாது. ஏன்னா இவன் அந்த வெளிநாட்டுக்காரன் ஜப்பான்காரன் வந்து வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவில். அப்போ ஜப்பான்காரன் என்ன பண்ணணும்னா அதிகமாக வரி செலுத்தணும். ஸோ அதனால தே ஸ்டார்டட் டிஸ்கரேஜிங் கன்சியூமிங் த இந்தியன் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இட் செல்ஃப். ஓகே, அட் த சேம் டைம் நம்ம ப்ராடக்ட்டை அவங்க வெளியே விற்க விடல. இன்ஸ்டெட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட இருந்த ரா மெட்டீரியல் எடுத்துட்டு போய் நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபினிஷ்டு குட்ஸை கொண்டு வந்து வித்தாங்க. ஸோ அப்படி நம்ம அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை தான் கன்சியூம் பண்ண வச்சாங்களே தவிர நம்ம நாட்டோட ப்ராடக்ட்டையும் நம்மளை கன்சியூம் பண்ண விடல. நம்ம நாட்டோட ப்ராடக்ட்டை ஓகே என்ன பண்ண விடல? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவும் விடல. ஸோ ஹெவி டாரிஃப்ஸ் ஆன் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், லோவர் டாரிஃப்ஸ் ஆன் இம்போர்ட்ஸ். அவன் நாட்டில் இருந்து மட்டும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணா லோவர் டாரிஃப். அதே வெளிநாட்டுக்கு நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதில் ஹை டாரிஃப் போட்டான். இட்ஸ் நேம் தட் இஸ் த பாலிசி ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேட்டரி டாரிஃப் ஃபாலோட் பை த பிரிட்டிஷ். ஸோ prices என்னாச்சு? எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பிகம் காஸ்ட்லியர், இம்போர்ட்ஸ் பிகம் சீப்பர். அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? ஸோ தன்னோட நாட்டில் இம்போர்ட்ஸ் தான் சீப்பராக இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? ஸோ தே ஸ்டார்ட் கன்சூமிங் த இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ டிமாண்ட் ஃபார் இந்தியன் குட்ஸ் லாஸ்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் ஃபில் ஷார்ப்லி. ஸோ அப்போ வெளிநாட்டில் இருக்கவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க? ஸோ நம்ம வந்து கைத்தறி பொருட்கள் தான் நம்ம தயாரிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனா அதே வந்து பிரிட்டிஷ்கார் என்ன பண்ணா? மிஷின் மேட் குட்ஸா மாத்தி அவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சான்? ஹியூஜ் குவான்டிட்டியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளியே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சான்? எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். அவனோட ப்ராடக்ட் தான் உலகம் எங்குமே இருக்கணும்னு அவன் முடிவு பண்ணான். பட் நம்மளோட ப்ராடக்ட் அவன் எங்கேயுமே சேல் பண்ண விடல டியூ டு த டிஸ்கிரிமினேட்டரி டாரிஃப். நம்ம இம்போர்ட் பண்ணா மட்டும் டாக்ஸ் கம்மி, நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கு டாக்ஸ் அதிகம். ஓகே, ஸோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஃபார் ரீச்சிங் அண்ட் அட்வர்ஸ். நம்மளோட நாட்டோட ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா? ஹி ஸ்டார்டட் டெஸ்ட்ராயிங் தெம். ஸோ நம்ம நாட்டில் யாருமே தயாரிக்க மாட்டாங்க. அப்படி தயாரிக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஜஸ்ட் கன்சியூம் மட்டும் தான் பண்ணுவோம். நம்ம ரா மெட்டீரியல் மட்டும் அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகே, ஸோ டூ காசஸ்: ஹாஸ்டல் இம்பீரியல் பாலிசிஸ், காம்படிஷன் ஃப்ரம் மிஷின் மேட் குட்ஸ். இவன் என்ன பண்ணா? நம்ம நாட்டை உண்மையாலுமே நம்ம சித்திரவாதம் பண்ணணுங்கிறக்காவே அந்த மாதிரி ஹாஸ்டல் இம்பீரியல் பாலிசிஸ்னா நம்மளை கொடுமைப்படுத்தணுங்கிறக்காகவே அந்த பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்றதோ, அண்ட் காம்படிஷன் ஃப்ரம் மிஷின் மேட் குட்ஸ். அவன் மிஷின் மேட் குட்ஸோட நம்ம கம்பீட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு நம்ம நாட்டு மக்கள் என்ன பண்றாங்க? லீவிஸ் தான் வேணும் எனக்கு. So இதை தான் யூஸ் பண்றோம். பட் we are not encouraging our Indian products, right? But earlier யோசிச்சு பார்த்துக்கோ, one third to one fourth of the world's wealth நம்ம தான் வச்சிருந்தோம். But we lost it. Okay, so just the reason because we started using this என்னது imported products. Okay, so taste என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, consumer shifted to foreign goods wanting to affiliate with western culture. அப்ப நம்ம நாட்டு மக்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க? அந்த வெஸ்டர்ன் கல்ச்சருக்கு அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப என்ன நடக்கும்? நம்ம நாட்டு மக்களோட கூட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன நடக்கும்? நீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலுமே உனக்கு விற்பனை ஆகாது. ஏன்னா the Indian people itself started consuming the imported products. Okay, as they felt cheaper.
Now, what the damage did to the village economy? Damage to the long established production structure ran far and wide. It had both economic and social consequences. நம்மளுக்கு வேலை வாய்ப்பு மட்டும் போறது இல்லாம நம்மளுக்கு மென்டல் பிரஷரும் இல்லாம நம்ம குடும்பத்துல வந்து ரொம்ப சித்திரவாதம் பண்ணி கொடுமைப்படுத்தி சாப்பாடுக்கு முதற்கொண்டு வழி எல்லாம் பண்ணதான் இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட். ஓகேவா? So it destroyed the internal balance of the traditional village economy. நம்ம நாட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு செல்ஃப் ரிலையண்டா இருந்தோம் பாத்தீங்களா, செல்ஃப் சஃபிஷியன்டா இருந்தோம் பாத்தீங்களா, அது எல்லாமே அந்த செயின் சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டான், பிரேக் பண்ணிட்டான். ஓகேவா? So if we need something or anything, then we need to depend on whom? The British government. That balance rested on harmonious blending of agriculture and handicrafts. நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருந்தோம், we were depending on this agriculture and handicrafts. So அதை என்ன பண்ணிட்டான், ஃபுல்லா பிரேக் பண்ணிட்டான். கிளியரா புரிஞ்சுதா? So இதனால நம்மளுக்கு வந்து கான்சிக்வென்சஸ் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, large scale unemployment with no alternate source of employment. At the same time, many were forced to depend on agriculture for livelihood. So இதனால நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆனதா அந்த 6 கான்சிக்வென்சஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, large scale unemployment with no alternate source of employment. நம்மளால வேற எந்த வேலைக்குமே நம்மளால போக முடியாது. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னது, ஒன்னு ஹேண்டிகிராஃப்ட் இல்ல ஆர்டிசன்ஸ் இல்லையா, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் தான் நம்ம ஹார்மோனியஸ் பிளெண்டிங்னு ஒன்று இருந்துச்சு. இது மேல மட்டும் தான் நம்ம டிபெண்ட் ஆகி நம்ம வாழ்வாதாரத்தை ஓடிட்டு இருந்தோம். கரெக்டா, ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருங்கிற பேர்ல. பட் ஆனா இப்போ என்ன பண்ணிட்டான், many were forced to depend on agriculture for livelihood. ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாரும் டிபெண்ட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மள்ட்ட இருக்கிற லேண்டே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு லேண்ட் தான். அது எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்கான்னு கேட்டா எல்லாத்துக்கிட்டையும் கிடையாது. இப்போ ஒரு குடும்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த குடும்பத்துல வந்து ஒரு யார் இருப்பாங்க, ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. அந்த ஹெட் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது அவங்க பாட்டை முப்பாட்டை இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அவங்கள்ட்ட ஒரு 10 ஏக்கரோ 20 ஏக்கரோ இருக்கும். ஸோ அந்த 20 ஏக்கர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்ப இருந்த டைம்ல வந்து அவங்க டைலூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லாத்தையும் சில்லறையா தான் போகுமே தவிர அதிகமாக யார்கிட்டயுமே லேண்ட் இருக்காது. அப்படி லேண்ட் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவங்களோட என்ன பண்ணுவாங்க, வருமானத்துக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சில பேருக்கு லேண்ட் இல்லாமல் இருந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சீரழிஞ்சு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மெனி வேர் ஃபோர்ஸ்ட் டு டிபெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபார் லைவ்லிஹுட், இன்க்ரீஸ்ட் பிரஷர் ஆன் லேண்ட். ஏன்னா லேண்டே அங்கே அதிகமாக இல்லை. ஸோ சப்டிவிஷன் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஹோல்டிங்ஸ், இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, பங்கு பிரிச்சு எல்லாத்தையும் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ சப்ஸ்டனன்ஸ் ஃபார்மிங்னா என்னது, ஜஸ்ட் அவங்களோட அன்றாட தேவைக்கானதை மட்டும் தான் அவங்களால உருவாக்கி முடிச்சு தவிர ரெடியூஸ்டு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் பவர்ட்டி. என்னாச்சு, அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு, பவர்ட்டி ரொம்ப அதிகமாச்சு. ஓகே, ஸோ சீப் மெஷின் மேட் குட்ஸ் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் பிரிட்டன் அண்ட் அன் ஓவர் ஷிஃப்ட் ஆஃப் டேஸ்ட், சர்வைவல் ஆஃப் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி பிகம் ஆல் த மோர் டிஃபிகல்ட். ஸோ இதனால இந்த மிஷின் மேட் கூட்ஸை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து நம்ம நாட்டோடது என்ன ஆரம்பிச்சிச்சு, சர்வைவல் ஆஃப் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி பிகம் ஆல் த மோர் டிஃபிகல்ட். நம்மளோட நாட்டோட டொமஸ்டிக் என்னாச்சு, தட் பிகம் சோ டிஃபிகல்ட். எதனால, இம்போர்ட் பண்ணா அப்புறம் எப்பறம் நம்ம ப்ராடக்ட் மக்கள் வாங்குவாங்க. ஸோ த டேஸ்ட் ஹேவ் சேஞ்ச், ரைட்? ஸோ சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் டென்யூர் above all the ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் தட் பர்பச்சுவேட்டட் பிரிட்டிஷ் ரூல் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ இந்த பிரிட்டிஷ் வந்து தன்னோட வருமானத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க, ஜமீன்தாரிஸ் இவங்களை அலோகேட் பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களோட வேலையே அந்த வரியை வசூலிக்கிறதா. இந்த டர்ம்ஸ் நத்திங் பட் இப்போ லேண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு லேண்ட் இருக்குமா, அதெல்லாமே அவங்க டெனண்ட் கொடுப்பாங்களா, அவங்கள்ட்ட இந்த வரி வசூலிக்கிறதாகட்டும், இந்த வேலையிலேயே இவங்க இருந்திருக்காங்க. ஓகே, சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் டென்யூர் above all the ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் தட் பர்பச்சுவேட்டட் பிரிட்டிஷ் ரூல். ஸோ இவங்களுக்கு வருமானம் கொடுக்க பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, ரொம்ப நாளைக்கு அந்த வருமானத்தை வச்சுட்டு நம்மளே ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ப்ரெஷர் ஆன் லேண்ட் ரைஸ்டு. ஓகே, டெனன்சி டிமாண்ட். ஸோ ஜமீன்தார் ஸ்குவீஸ்டு எக்ஸசிவ் ரெண்ட்ஸ். எல்லாத்துக்கும் லேண்டோட டிமாண்ட் அதிகமாச்சுல, அப்போ ஜமீன்தாரிஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, எல்லாரும் லேண்டுக்கு அடிச்சுக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டை ஏற்ற ஆரம்பிச்சு மக்களை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ absentee landlordism, deep debt and a class of exploitative money lenders. Nothing but land owners இருப்பாங்க, ஆனா அவன் எந்த ஒரு வேலையுமே அவன் புடிங்கிருக்க மாட்டான். பட் ஸ்டில் அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ அந்த லேண்ட வேலை செய்யறவங்களை கடங்காரனாக்கி அவங்கள வச்சு இவங்க வாழ்க்கையை ஓட்டி இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குமே இவங்க மணி லெண்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. இந்த நேரத்தில் இப்போ லேண்டே வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இவங்களுக்கு பணம் வேணும் மக்களுக்கு. ஸோ மக்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் லேண்ட் இருக்கும், நிறைய பேர் லேண்ட் இருக்காது. லேண்ட் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி லேண்ட் லார்ட்ஸ்ல போகும்போது அவங்கள்ட்ட பணம் கேட்பாங்க. அவங்க பணம் கேட்கும்போது இவங்கள்ட்ட பணம் இருக்காது. ஸோ தே வில் கோ ஃபார் மணி லெண்டர்ஸ். மணி லெண்டர்ஸ் பணம் வாங்கும்போது அவனே எக்ஸசிவ் ரெண்ட் போடுவான். இவனும் அங்கே போனால் என்ன பண்ணிடுவான், மொத்தத்தில் இவங்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு மக்களை கடன்காரனாக்கிடுறாங்க. ஸோ லோ அட்டென்ஷன் டு ப்ரொடக்டிவிட்டி என்ஹான்சிங் மெஷர்ஸ். ஸோ எ வெர்ச்சுவல் கொலாப்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். இந்த மாதிரி ஆகிட்டே இருந்தாலும் என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் டோட்டலாக கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. கிளியரா? ஸோ Industrial Revolution later 18th century, raw materials and markets India made both. Discriminatory tariff heavy on exports. Competitiveness lost Indian goods dearer. Okay, so handicrafts destroyed, demand falls sharply. Clear? So புரிஞ்சுதா? Industrialization under colonial rule stayed stagnated. என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுங்கிறது ரொம்ப ஸ்டாக்னேட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதாவது கான்ஸ்டன்ட்டாக தான் இருந்துச்சு, அதுக்கு மேலே ரொம்ப growth நோக்கி போகல. ஸோ ஃபேக்டரி பேஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிட் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் இந்தியா பிஃபோர் 1850. கரெக்டாக? ஸோ மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியல் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டார்டட் grow only in the mid 19th century. Producer goods industries did not show high levels of expansion, and the biggest factor was pressure from English producers on policy formulation. இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுறாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் பாலிசி போட்டு நம்மளே நோங்கடிக்கிறதே வேலையாக இருந்தாங்க. India's industrial growth never brought a general transformation of its economic structure. நம்மளோட எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எதுவுமே அது ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கல. அதனால நம்மளோட வாழ்வாதாரமும் மாற்றம் அடையல. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? So the next, the industries that did grow and where did were India ranked. So இது வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்ல டெஸ்ட் பண்றதுக்கான சான்சஸ் ஆர் வெரி ஹைடா. ரொம்ப தெளிவாக கவனிச்சுக்கோ. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ ஆச்சுங்கிறது தான். ஓகே, வேர் இந்தியா ரேங்க்டுங்கிறத நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ காட்டன் மில்லிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோ ஸ்டெடிலி த்ரூ த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த 19th century. காட்டன் மில்லிங்ல எப்போ க்ரோ ஆரம்பிச்சிருக்கு, செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த 19th century. அவன் தான் சொன்னான்ல, மாடர்ன் இண்டஸ்ட்ரியல் என்டர்பிரைசஸ் ஸ்டார்டட் க்ரோ ஒன்லி இன்
mid 19th century. So அதனால தான் second half of the 19th century தான் நம்மளோட காட்டன் மில்லிங்கிறது grow ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓகே, high international competitiveness, 9 million spindlesனா ஒண்ணு இல்ல, அந்த அது என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த நூல் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதை பின்னுற மாதிரி ஒரு குச்சியில வச்சு அப்படி பின்னிவாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் ஸ்பிண்டில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. 9 million spindles in the 1930s. வேர்ல்ட் ரேங்க் என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா 5th globally by number of spindles. நம்பர் ஆஃப் ஸ்பிண்டில்ஸ் நம்ம தான் 5th global லெவல்ல 5th பிளேஸ்ல இருந்தோம். அந்த நூலை என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காட்டன்ல அவங்க எடுப்பாங்க பாத்தீங்களா, அந்த நூலை அதை ஸ்பின் பண்ணி அது இதுல ஒரு ரோல் மாதிரி ஒரு குச்சியில ரோல் பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகேவா? நவ ஜூட் மில்ஸ் என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா expanded rapidly around Calcutta and global demand for ropes. குளோபல் டிமாண்ட் என்ன இருந்துச்சு, ரோப்ஸ் இருந்தனால ஜூட் மில்ஸ் எல்லாம் என்னாச்சு, expanded rapidly around கல்கட்டால grow ஆரம்பிச்சிச்சு. வேர்ல்ட் ரேங்க் லார்ஜ் மார்க்கெட் ஷேர் பை த லேட் 19th century than largest in the world. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அதர்ஸ் ஆஃப் தட் கண்ட்ரி, பிரீவிங், பேப்பர் மில்லிங், லெதர் மேக்கிங், மேட்சஸ் அண்ட் ரைஸ் மில்லிங் எல்லாமே டுகெதர் grow ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸ்பெசிஃபிக்கா ஐரன் இண்டஸ்ட்ரி செட்டப் இன் 1814 பை பிரிட்டிஷ் கேபிட்டல், 8th in the world by 1930. 8th in the world by 1930. என்னடா இது ஐரன் இண்டஸ்ட்ரி, யார் இதை செட்டப் பண்ணா? பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் தான் அவனோட தலைமையில அதை அவன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போயிருக்கான். அண்ட் ரீச்டு பை a few industries by the beginning of the 20th century. அதர் எல்லாமே செக்டர்ஸ்லாம் என்னாச்சு by the 20th century ரீச் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ வேர்ல்ட் ரேங்க் என்னாச்சு 12th largest industrialized country before the Great Depression. நம்ம Great Depression முன்னாடி 12th largest country again இருந்திருக்கும். Next, on the value of the manufactured products, NDP share barely 7% in 1946, excluding cottage industry. நம்ம cottage industry contribution எல்லாமே நம்மளோட NDP 7% இருந்திருக்கு in the year 1946. Factory employment என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா also small, 0.4% of the population in 1900 to 1.4% in the 1941. Gradually நமக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா 1% grow ஆயிருக்கு after the 41 years. ஓகேவா? So this is all about the என்னது இந்தியா எப்படி ரேங்கிங் எடுத்தாங்கறத இதுல இருந்து எம்சிக்யூஸ் கேக்குறான். என்ன கேக்குறான்னு கேட்டீங்கன்னா காட்டன் மைலிங் கேக்குறான், ஜூட் மில்ஸ் கேக்குறான். ஓகே, அட் தி சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐரன் இண்டஸ்ட்ரி கேட்பான், வேர்ல்ட் ரேங்க் கேட்பான், அந்த பீரியட் அப்ப என்னங்கறதெல்லாம் கேட்பான். சோ தயவு செய்து ஆல்ரெடி ஐ given it as a highlighted one, ஜஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோ, நோட் பண்ணிக்கோ. கிளியரா? So British rule turned a self-reliant economy into a raw material supplier and wrecked its handicrafts. நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சா, நம்ம தான் எல்லாத்துக்கும் வெளியே என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். நம்மள என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சானா, நம்மளையே இம்போர்ட் பண்ண வச்சா, அவன் தயாரிச்ச மெஷின் மேட் குட்ஸ். அட் தி சேம் டைம் நம்மள என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வச்சா, நம்மளை வந்து நம்ம நாட்டுல இருந்த ரா மெட்டீரியல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வச்சா. கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ தட் wrecked its handicrafts. நம்மளோட நாட்டு மக்களோட அக்ரிகல்ச்சர் ஆகட்டும், ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஆர்டிசன்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டான். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? சோ திஸ் வாஸ் த என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா status of Indian economy pre-independence period. Clear? புரிஞ்சுதாடா? Now we'll be moving to this Indian economy post independence. என்ன நடந்துச்சு? நமக்கு independence 1947 அப்புறம் கிடைச்சதுல, அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுங்கிறத நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ லிசன்டா, நெக்ஸ்ட் வந்து போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம இந்தியன் எக்கனாமியில் என்ன நடந்துச்சுக்கிறதா இந்த 1947 1991 பீரியட் முடி இருக்குது. ஃபைன். ஸோ ஓகே, ஸோ வாட் த கண்ட்ரி லுக் லைக் அட் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, people overwhelmingly rural, most illiterate and exceedingly poor. நம்மளுக்கு பிரிட்டிஷ் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு போனதுக்கப்புறம் நம்மள்ட்ட மிச்சம் வச்சுட்டு போனது என்னடா, ஸோ நம்ம மக்கள்கிட்ட இருந்து எல்லாமே என்ன பறிச்சுட்டாங்க. ஸோ வி ஹாவ் பிகம் மோஸ்ட் இல்லிட்ரேட் அண்ட் ஆல்சோ த புவர் பீப்புள். ஓகே, சொசைட்டி டீப்லி ஸ்ட்ராட்டிஃபைட், நத்திங் பட் என்ன ஆயிடுச்சு, ஒவ்வொரு லைக் பீஸாக பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டாங்க, ஒரு எக்கனாமிக் லேயராக பிரித்து வச்சுட்டாங்க எல்லாத்தையும் மக்களையுமே. ஓகே, அண்ட் மார்க்ட் பை எக்ஸ்ட்ரீம் ஹெட்ரோஜினிட்டி ஆன் மெனி கவுண்ட்ஸ். அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரித்து வச்சதுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரித்து வைக்கிறது இந்த சென்ஸ் சோஷியல் எக்கனாமிக் லேயர்ஸ் ஆட டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியாக பிரித்து வைக்கிறதாகட்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெட்ரோஜினிட்டின்னு ஏன் சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ எல்லாமே லைக் வேறுபட்ட முறையாக தான் இருக்கும். இந்த சென்ஸ் ஸ்கில் வைஸாகவும் ஆகட்டும், இல்லை எந்த ஒரு நீங்கள் ஒரு அடிப்படையான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் வச்சாலுமே எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் எல்லாமே ஒற்றுமையாக இருக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா மெஜாரிட்டிலி இந்த ஆன்சர் இஸ் நோ. ஸோ எல்லாருமே வேறுபட்டு தான் இருப்பாங்க, ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்மளே வந்து ஆட்சி செய்யும் போது அவங்க என்ன அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் ஒவ்வொரு லைக் குரூப் ஆஃப் பீப்புளையும் வேலை வாங்கிக்கிட்டாங்க. ஸோ அப்போ எல்லாருமே ஒரே திறன் இருப்பாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியாக தான் இருப்பாங்க. அண்ட் லிட்ரஸி ரேட் வாஸ் ஜஸ்ட் above 18% in 1951. ஓகே, எவ்வளோ? ஜஸ்ட் above 18% தான். ஓகே, இதெல்லாம் எம்சிக்யூல டெஸ்ட் பண்ணுற சான்சஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் above 18% in 1951 and the life expectancy barely 32 years in 1951. So poverty was not of income alone, it was a poverty of human capital. நம்மட்ட பணம் இல்லாதனால மட்டும் பாவர்ட்டின்னு சொல்லல, ஹியூமன் கேபிட்டலே இல்லை. சார் என்ன சார் ஹியூமன் கேபிட்டல்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்கில் இருக்காது, எஜுகேஷன் இருக்காது, நத்திங் பட் தி லிட்ரஸி ரேட். அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பேசிக்காக ஒரு மனிதர்களுக்கு எஜுகேஷனை தவிர அட் த சேம் டைம் பணத்தை தவிர நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படும். அது எதுவுமே இருந்திருக்காது, ஸ்கில் செட்ஸ்லேருந்து எதுவுமே இல்லாதங்கிறனால தான் நம்மளுக்கு ஹியூமன் கேபிட்டலாகவே இல்லைங்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு அதனால தான் நேருவின் மாடல்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறாங்க. லைக் ஜவஹர்லால் நேரு அவரோட பீரியடில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹி இன்ட்ரடியூஸ் த நேருவின் மாடல் கேம் டு டாமினேட் த பாலிசி ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ். இட் சப்போர்ட்டட் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்இக்வாலிட்டியை நம்ம போக்கணும். அண்ட் ஸ்டேட் டைரக்டட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், கவர்மெண்ட்டே எடுத்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனும் பண்ணணும், ப்ரைவேட்டாக நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதான். ஓகே,
So, centralized economic planning sat at the core of India's development strategy. Policies were crafted for rapid economic growth with equity, another fairness, and distributive justice. Okay, so inequality போகணுங்கிறது இவரோட இன்டென்ஷனாக இருந்துச்சு. So, he introduced the Planning Commission of India, planned meticulously on the socialistic strategy. ஓகே, அனைவரும் சமங்கிற மாதிரி இவங்க ஆரம்பிச்சாங்க. இட் டெவலப்டு, இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் மானிட்டர் 5 years பிளான். ஸோ இவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அந்த 5 years பிளான்ஸ். ஒவ்வொரு 5 years நம்ம என்னென்ன பண்ண போறோங்கிறது. So what is the ideology of industrialization in the early days? கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி. The central government would design the economic strategy. நம்ம அடுத்த 5 yearsக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறது இவங்க தான் டிசைன் பண்றாங்க. And investment, the center would also carry out investments with the private sector. So private sector நீ வளரணும்னு நினைக்கிறியா, நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா, நீ பிசினஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா, you need to tie up with the government only, and the government will plan for the strategies. Rapid industrialization, the cornerstones of நேருஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னது? ரேபிட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். இவரை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன நினைச்சாரு, நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் எல்லாமே கொண்டு வந்தோம்னா எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகும், இன்கம் வரும், எல்லாமே டிமாண்ட் வரும். இந்த மாதிரி இந்த மைண்ட் செட்ல இருந்திருக்காரு. இவர் வந்து பியூரா கிங்ஸோட தியரியா நல்லாவே டிபெண்ட் ஆயிருந்திருக்காரு. ஏன்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் தான் ஒரு மார்க்கெட்டை சரி பண்ணுங்கிறது இவர் நல்லா உணர்ந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சாரு. பட் அட் த சேம் டைம் ஹி டிடன்ட் வாண்ட் டு அலோ த பிரைவேட். ஆனா கிங்ஸ் அப்படி சொல்லவே இல்லையே. கிங்ஸ் என்ன சொன்னாரு, கிங்ஸ் நீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டெப் இன் பண்ணி எல்லாத்தையும் இனிஷியேட்டிவா தான் நீங்க இருக்கணுமே தவிர யூ ஷுட் நாட் பி ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஆல்வேஸ். பட் இவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரைவேட் செக்டரே மூடி வச்சுட்டார். பிரைவேட் செக்டர் நீ வரையணும்னு நினைச்சியா, நீ பணம் என்கிட்ட கூட நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன். ஸோ வி போத் நீட் டு லைக் ஒர்க் டுகெதர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இவர் தான் மெஜாரிட்டி அந்த ஸ்டேக்கு எடுத்துப்பாங்களே தவிர கவர்மெண்ட் தான் எடுத்துப்பாங்களே தவிர பிரைவேட்டுக்கு எந்த ஒரு இன்சென்டிவ்ஸுமே இருக்காது. கிளியரா? ஸோ பிளான்டு மாடர்னைசேஷன், சிஸ்டமேட்டிக் பிளானிங் டு சப்போர்ட் industrialization. So the state's role in bureaucrats nothing but the administration staff. Technocrats is nothing but what in the technical experts இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, technical experts and the managerial expertise இருப்பாங்க பாத்தீங்களா, economists இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆளுங்க PhD பண்ணிட்டு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு. So saw a substantially significant role for it. So இவர் யாரை இன்வால்வ் பண்ணாருன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லெவல்லையும் அட் த சேம் டைம் இந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட்ஸையும் சேர்த்து வச்சு தான் இந்த டெசிஷன்ஸை இவர் எடுக்கிறாரு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the two industrial policy resolutions. Industrial policy resolution 1948 widened the public sector's role, put the private sector under licensing. யாராவது பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைசன்சிங் ப்ராசஸ்ல அவங்க கொண்டு போய் போட்டுருவாங்க. ஸோ 1948 இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி ரெசல்யூஷன் என்னடா, widened the public sector's roles, put the private sector under licensing. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் மோனோபோலி, ஸ்டேட் மோனோபோலி ஓவர் அட்டாமிக் எனர்ஜி, ஆர்ம்ஸ் அண்ட் அம்யூனிஷன் அண்ட் ரயில்வேஸ். ஸோ ஸ்டேட் வந்து சில இடத்துல என்ன பண்ணிட்டா, மோனோபோலி எடுத்துக்கிட்டான். இட் ஷுட் நெவர் பி அலோட் டு ஹாரியான private sectors. So state monopoly over atomic energy, arms and ammunition, the defense and railways. Okay, next basic industries, right to new investments in basic industries were exclusively to the state. அதாவது அடிப்படை வாழ்வாதாரத்துக்கு அடிப்படையா தேவைப்படுற சில விஷயங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதெல்லாமே யார் எடுத்துக்கிட்டா, கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் இஸ் நத்திங் பட் வாட், the government எடுத்துக்கிட்டாங்க. இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி ரெசல்யூஷன் ஆஃப் 1956, இப்போ 1948 போய் இப்போ 1956, a comprehensive framework for industrial development but lopsided. இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பண்ணாங்க, பட் லாப் சைடட்னா நத்திங் பட் ஒன் சைடடா போயிருது, எல்லாமே கவர்மெண்ட்டே பண்ற மாதிரி போயிருது. ஹி டிடன்ட் அலோட் எனி பிரைவேட் அகைன். ஓகே, இட்ஸ் பிரின்சிபல், இட் சப்போர்ட்டட் எனார்மஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் அன்டியூ ப்ரியாரிட்டி. ஏன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன பாத்தீங்களா, எனார்மஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு வாட் த பப்ளிக் செக்டர் தான், அதாவது கவர்மெண்ட்டுக்கு தான். வாட் த டேட் இட் டேம்பன்ட் பிரைவேட் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் என்டர்பிரைஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வர் டிஸ்கரேஜ். சொன்னமா இல்லையா, பிரைவேட் இனிஷியேட்டிவ் எல்லாமே போச்சு. அப்போ என்ன ஆகும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வர் டிஸ்கரேஜ். அப்போ யாருமே இங்கே வந்து இப்போ அம்பானி மாதிரி ஆட்கள் வந்து பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்களா, முடியாது. ஸோ த காஸ்ட் என்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் ஹேட் லாங் லாஸ்டிங் நெகட்டிவ் கான்சிக்வன்சஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத். அப்போ பிரைவேட் அலோவ் பண்ணிங்கிற பட்சத்தில் நம்மளுக்கு க்ரோத் இருக்குமா, க்ரோத் இல்லை. ஸோ அதனால தான் வி ஆர் ஃபோர்ஸ் டு என்னடா long lasting negative consequences for industrial growth. So this is all about the industry policy resolutions. So 1948 out of 1956 out of this happened. Okay va, clear? Now the two economic philosophies guiding the policies of the 1950s ennachu kettinga, நேருக்கு ஒரு visualization இருந்துச்சு, காந்தியன் philosophy னு ஒன்னு இருந்துச்சு. நேரு என்ன சொன்னார்னா, the then prime minister's own visualization build a socialistic society emphasis on heavy industry, industrialization பண்ணலாம்ங்கறத இவரோடது. பட் காந்தியன் philosophy என்ன சொல்றாங்க, small scale and cottage industries. மறுபடியும் நம்ம சின்னதுல இருந்து ஆரம்பிப்போம். சின்ன சின்ன இந்த கைத்தறி, காந்தி சுத்திக்கிட்டே இருப்பார் பாத்தீங்களா, அது மாதிரி கைத்தறியிலிருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா, சின்ன சின்ன ஸ்மால் வில்லேஜஸ்ல இருந்து நம்ம காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியா ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கடுத்து நம்ம டெவலப் ஆகலாம் அப்படிங்கிறது இவரோட philosophy. ஓகேவா? Now trade payments and closing of the door. Until the late 1950s, India kept an open foreign investment policy and trade policy. நம்ம open investment policy and trade policy வச்சிட்டு இருந்தோம். A balance of payment, BOP crisis நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இந்த year 1958, made foreign exchange depletion the worry. ஏன்னா balance of payments is nothing but what, we need to make a payment for this foreign countries. அவங்களுக்கு நம்ம அவங்களோட ஃபாரின் கரன்சி நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும், பட் நம்மள்ட்ட ஃபாரின் கரன்சி ரிசர்வ்ஸே இல்லாம போயிடுச்சு. அண்ட் டியூ டு தட் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் நம்மளுக்கு 1958ல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சோ டிப்ளேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ட்ரேட் வாஸ் தென் கிராஜுவலி டைட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இந்த இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் மாதிரி இருக்கிறத கொஞ்சம் டைட்டன் பண்ணாங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைசன்சிங் வாஸ் ரெடியூஸ்டு ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீடிங் கேபிட்டல் குட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ். என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா,
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைசன்சிங் வாஸ் ரெடியூஸ்டு ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீடிங் கேபிட்டல் குட்ஸ். இப்போ சில பிசினஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில கேபிட்டல் குட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். அந்த கேபிட்டல் குட்ஸ் ஜப்பான்ல இருந்தோ, யூஎஸ்ல இருந்தோ, யூரோப்ல இருந்தோ, பிரிட்டன்ல இருந்தோ நம்மளுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அந்த இம்போர்ட் பண்ற ப்ராடக்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம தான் ட்ரேட் நம்மள்ட்ட தான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்ல, அப்ப இம்போர்ட்டுமே ஒரு ட்ரேட் தானே, அந்த ட்ரேடை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவதற்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைசன்சிங்னு சொல்லி அதையுமே ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் கேபிட்டல் குட் இம்போர்ட். புரிஞ்சுதாடா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லைசன்சிங் என்ன பண்ணாங்க, அது கேபிட்டல் குட் இம்போர்ட் பண்றியா, அதுவே ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டாங்க. காம்ப்ரஹென்சிவ் இம்போர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் were maintained until 1966. நம்மள்ட்ட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் வந்தனால மறுபடியும் 1966 முடி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இம்போர்ட் பண்ற இதையுமே கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கிளியரா? சோ ஒன்லி த ரீசன் ஆஃப் பிகாஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் இன் தி இயர் 1958. ஓகேவா? கிளியரா? சோ ட்ரேட் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் க்ளோசிங் ஆஃப் த டோர். ஓபன் பாலிசி டு லேட் 1950s. பேமெண்ட் கிரைசிஸ் 1958ல வந்துச்சு. ட்ரேட் டைட்டன் பண்ணாங்க, லைசென்சிங் கட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இம்போர்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் until 1966. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? சோ எல்லா ஃப்ளோவுமே உங்களுக்கு இங்க இருக்குடா. Now the Hindu growth rate is nothing but normal டா. நார்மல் GDP தான் Hindu growth rate ன்னு சொல்றாங்க. The modest 3.5% average GDP growth 1950 to 1980. 1950 to 1980 பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹிந்து growth rateங்கிறது GDPங்கிறது 3.5% தான் இருந்திருக்கு. Planned modernization, systematic planning to support industrialization, license raj is nothing but என்னடா அது, எந்த ஒரு பிரைவேட் இனிஷியேட்டிவோட பிசினஸ் பண்ணனும் வந்தாலுமே அவங்க பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸோட சோ அதுவே லைசென்ஸ் கீழ போட்டுருவாங்க. The autocratic policies that dominated the 1960s and 1970s, reforms by stealth. So இவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, reforms by stealth is nothing but யாரு, மறைமுகமா இவங்க லிபரலைசேஷனை கொண்டு வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு, ஒண்ணுமே இவங்க பண்ண முடியலங்கிறது, எல்லாமே பிரச்சனை தான் போய் முடியுதுங்கறனால someone like எப்படியாவது நம்ம பிரைவேட் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து அவங்க வர வச்சாதான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு reforms by stealth யாருக்கும் தெரியாம மறைமுகமா the early liberalization of 1981 to 89 ad hoc and quiet, யாருக்கும் தெரியாம அமைதியா, அதாவது எப்படா 1981 to 1989, 1981 to 1989 நமக்கு என்னாச்சு, reforms by stealth னு சொல்லிட்டு லிபரலைசேஷனை கொஞ்சம் மெதுவா இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. Hindu growth rate was 3.5%. ஓகேவா? லைசென்ஸ் ராஜ்ங்கிறது 1960s 10 வருஷம் இந்த லைசென்சிங் இஷ்யூ போயிட்டே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் crisis of confidence, the time fragile political situation plus the crisis of 1991 எல்லாமே நமக்கு ஆல்ரெடி மோசமா போயிட்டு இருக்கு. இதுல வேற பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் worst போக ஆரம்பிச்சிச்சு. அந்த crisis till 1991 it becomes worst. Okay, so growth in the first 3 decades, in the first 3 decades after independence 1950 to 1980 growth was modest. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் growth was modestங்கிறது 3.5% நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தாலே தெரியும். Average annual GDP growth was same, the 3.5 Hindu growth rate. Agriculture was not neglected but the first decade and a half leaned elsewhere. என்னாச்சு கேட்டீங்கன்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இக்னோர் பண்ணல, ஆனா first decade and a half leaned elsewhere na romba இன்னும் அத நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணல. It was on capital goods not on consumer goods. நம்ம capital goods ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வளரணும்னு நினைச்சமே தவிர consumer goods கிடையாது. That meant capital intensive projects, dams, power plants and heavy industrialization இத மட்டும் தான் நெருவியன் மாடல்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க, consumer goodsல ஃபோக்கஸ் பண்ணல. So what the mid 1960s shift was a shift away from the first major shift in Indian economic strategy came in the mid 1960s. இதெல்லாம் சொதப்பி mid 1960sல கொஞ்சம் ஒரு மாற்றத்துக்காக முன்னேறாங்க. Agriculture was not given adequate priority in the second plane and outlays were reduced. Till then farm development relied on the institutional model of land reforms and cooperatives. இன்னும் அப்பவே இந்த land reforms முடியல, அப்பதான் எல்லாரும் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியும். ஸோ டெக்னோக்ராட்டிக் ஏரியாஸ் சச் அஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் இரிகேஷன் காட் லிட்டில் இம்பார்ட்டன்ஸ். நம்மளுக்கு இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இஷ்யூவே நம்மளுக்கு அதாவது ஃபார்ம் லேண்ட்ஸே நம்மளுக்கு இன்னும் கரெக்டாக வந்து சேரலிங்கிற பட்சத்தில் ஸோ டெக்னோக்ராட்ஸ் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அவங்களோட பிளான்ஸ் எதுவுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ தோஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரிஃபார்ம்ஸ் வேர் ஒன்லி மாடஸ்ட்லி சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி கெயின் ஸ்டேட் மே கிரே. என்ன சொல்றான், ஸோ நீங்க என்னதான் இந்த பிளானை கொண்டு வச்சாலுமே இந்த பிளானோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வாஸ் லிட்டில் ஃபெயிலியர் தான். ஏன்னா எதுவுமே எங்க சப்சிக்வெண்ட் ஆகல, சக்சஸ் ஆகல, எதுவுமே நடக்க வேண்டியது நடக்கவே இல்லை. ஸோ அதான் சொல்றாங்க அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் நாட் கிவன் அடிக்வேட் ப்ரியாரிட்டிடா இந்த செகண்ட் பிளான். கிளியரா? அப்ப நம்ம கன்சியூமர் குட்ஸ்க்கு வழியே இருந்திருக்காது. கரெக்டா? நவ் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ஷிஃப்ட் இந்த மிட் 1960s. அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்றாங்க, பட்டாதான் திருந்துவாங்கிற மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனல் மாடல் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் என்ன நினைச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ப்ராப்பரா என்ன பண்ணல, அவங்க வேலையை முடிக்கல அவங்க கொடுத்தது. ஸோ 2 ட்ராட்ஸ் வருது 1960, 67லையும். ஃபுட் கிரைசிஸ், PL 488, ஓகே, பப்ளிக் லா 488 நம்மளுக்கு இது யார் ப்ரொவைட் பண்ணா, யூஎஸ் கவர்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. நத்திங் பட் நம்ம அந்த சோத்துக்கே வழி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் ஒரு கிரைசிஸ்ல இருந்து பார்த்தா 1966 and 1967ல பிகாஸ் ஆஃப் த 2 ட்ராட்ஸ். ஓகே, அப்பதான் என்ன ரியலைஸ் பண்றோம், PL 488 சொல்லிட்டு நமக்கு யூஎஸ் கவர்மெண்ட் நம்மளுக்கு எய்ட் வருது. என்னது, ஃபுட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நமக்கு யூஎஸ் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ரியலைஸ் பண்றோம், ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபாஸ்ட், வீட் எபோ ஆல். நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம தயாரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் அக்ரிகல்ச்சருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. கிரீன் ரெவல்யூஷனுங்கிறது அப்பதான் இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பிக்குது. ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன், ஃபார்ம் டெக்னாலஜிஸ் அப்பதான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? 1966 and 67ல அந்த டிராக்னால தான் யூஎஸ் நம்மளுக்கு வந்து PL 488 சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அவங்க உதவி பண்றாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம திருந்துறோம் என்னது, ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு கிரீன் ரெவல்யூஷனை ப்ரிஃபர் பண்றோம். கிளியரா? புரிஞ்சுதா? நோ monsoon failure and 2 severe droughts in 1966-67 so negative growth, a serious food problem made by United States aid under PL 480.
and quantum jump in food grain production was the need of the hour. Increasing productivity got the highest priority, wheat above all. The restructuring of policy materialized by innovative farm technologies. அப்பதான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் farm technology அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். High yielding seed varieties, HYS seeds ன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றோம், high yield variety seeds, HYV seeds ன்னு சொல்லி அப்பதான் கொண்டு வராங்க. Intensive use of water, fertilizers and pesticides, இதுக்கு green revolution, நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம தயாரிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. Productivity rose through technical progress and India tided over the food problem. Clear up? Now, controls and the wave of nationalization. While agriculture policy changed drastically, controls were tightened at the same time. என்னதான் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்திருந்தாலுமே சேம் அகைன் அந்த லைசன்ஸ் ராஜ் இந்த மாதிரி போட்டு என்ன பண்ணாங்க, பிரைவேட்டை வரவும் விடல. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரிங்கன்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆன் போத் ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்சிங். யாராவது பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களா, லைசன்சிங் தான். யாராவது இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களா, அதுலேயும் ட்ரேட் பாலிசியில் வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஏன்னா we had that balance of payment crisis, right? And a wave of nationalization. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இந்த பேங்க்லாம் இருந்துச்சுல, அந்த பேங்க்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, பேங்க் 14 பேங்க்ஸ் நேஷனலைசேஷனே பண்ணிட்டாங்க. நத்திங் பட் கவர்மெண்ட் பேங்காக மாற்றிட்டாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரைவேட் பேங்க்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிரைவேட்டுக்கு யாருக்கு தெரியாம மறைமுகமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா, அப்போ பிரைவேட் என்டிட்டி வந்து அவன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான், ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான்னு சொல்லிட்டு பிரைவேட்டுக்கு இடமே கொடுக்கல. ஏன்னா ஏன் சார் இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, பட்டு வந்தவனுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும். ஸோ அது முடியும் பிரிட்டிஷ் கையில் ஆட்சி வந்து இருக்கும்போது பிரிட்டிஷ்காரே அவர் பிரைவேட் ரூலை தான் எடுத்திருந்தான். கரெக்டா நம்மளை ரூல் பண்ணிட்டு. அப்போ அதே மாதிரி ஆட்டை நம்ம பிரைவேட் பணம் இருக்கவன்ட்ட பவர் இருக்கவன்ட்ட நம்ம கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம நாட்டை மறுபடியும் ஆண்டுவாங்கன்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாருமே சமமா இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த அதிகாரத்தை அவங்க கொடுக்க விரும்பல. ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிரைவேட்டை விடவே இல்லை. அகைன் லைசன்சிங் இஷ்யூ போட்டு தாக்கிட்டே இருந்தாங்க. அடுத்து ஆன் போத் ட்ரேடும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா we had the balance of payment crisis, foreign currency exchange வந்து டிப்ளேஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதனால என்ன பண்ணாங்க, பேங்க்ஸ் நேஷனலைஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா மறைமுகமா நீங்க யாருக்கா உதவி பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 14 பேங்க்ஸ் in 1969. How many banks? 14 banks in the 1969 and another 6 in 1980. 14 banks in 1969 and another 6 in 1980. The wide sweep of interventionist policies of the 1960s had irreparable consequences. நம்மளுக்கு என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க ஃபர்தரா இதே பாலிசிஸை கொண்டு வரும்போது யாருனாலே நடுவில் குறுக்கால வரவே முடியாதுங்கிற மாதிரி பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி இவங்க இதே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு irreparable consequences ஃபார்ம் ஆகுது. இப்படியே போயிட்டு இருக்கா, பிரைவேட் வந்து தான் ஆகணும். அவங்களை அலோவ் பண்ணினா நம்மளுக்கு பெரிய கான்சிக்வன்சஸ் வரும். ஏன்னா எல்லாமே நம்மளாலே நம்மளுக்கு சரி பண்ணிக்க முடியாது. பிகாஸ் there is no any incentives. நேரு நினைக்கலாம் நம்மளுக்கு எல்லாரும் சமம் அப்படின்னு, பட் ஆனால் அதுக்கு இன்சென்டிவ்ஸே இருக்காது. Now, what dragged the worst stretch down 1965 to 81? மறுபடியும் என்ன நடந்துச்சு 65-81 is the worst performance in independent India's history. Independent India's history la worst performance அப்பதான் நடந்திருக்கு. எப்ப 1965 to 81. The decline is attributed mainly to a decline in productivity. The autarkic policies that dominated the 1960s and 1970s. என்ன சார் அந்த autarkic policy? அதான் அந்த மோசமான கொடூரமான அந்த லைசன்ஸ் ராஜ், அப்புறம் இந்த இம்போர்ட் ட்ரேட் பாலிசிஸ் எல்லாமே. So dominated the 1960s and 1970s. External shocks in 1962 to 1965, 1970. சார் அது என்ன சார் எக்ஸ்டர்னல் ஷாக்ஸ்? யூஎஸ் பாகிஸ்தான் வார் இருந்துச்சா, யூஎஸ் சைனா பார்டர் வார் இருந்துச்சா, அதுக்கடுத்து 1971 அந்த இந்தியா லைக் இது பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ், அப்ப நம்ம பங்களாதேஷ்க்கு உதவி பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சா. ஸோ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஷாக் 1961 இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் ஆகட்டும், 65 நம்மளுக்கு இந்தியா சைனா வார் ஆகட்டும், அட் த சேம் டைம் மறுபடியும் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் அப்ப நம்ம இந்தியாவுக்கு பங்களாதேஷ் சப்போர்ட் பண்ண 1971 பீரியட் ஆகட்டும். இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஷாக் எல்லாமே நம்மளை இன்னும் என்ன பண்ணுச்சு, இன்னும் நம்மளே கீழே தள்ளுச்சு. ஸோ எஸ்பெஷலி 1966 and 1967, 1973 and 1979 giving decelerated growth lasting 2 decades. 1973 and 1979 என்ன சொல்றா, giving decelerated growth lasting 2 decades, 2 decades. India was practically closed, so it missed what a growing world offer. நம்மளுக்கு வளரக்கு என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாலுமே நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம பின்தங்கியே இருந்துட்டோம் அப்படிங்கிறதா. நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி ட்ரிவன் பாலிசிஸ் அண்ட் MRTP ஆக்ட் 1969. ஈக்விட்டி ட்ரிவன் என்னது, ஃபேர்னஸ். மெனி பாலிசிஸ் aimed at equitable distribution of income and wealth. ஸோ யாருக்குமே அங்கே இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்காது. கரெக்டாக சோஷியலிஸ்டிக்னு வரும்போது they killed the incentive for creating wealth and were largely anti-growth. growthங்கிறதே இருக்காது. ஸோ the monopolies and the restrictive trade practices, MRTP ஆக்ட் 1969. யாரோ ஒருத்தர் பிசினஸ் பண்ண வராங்களா, MRTP ஆக்ட் கீழே போட்டு அவங்களை சாவடிச்சிருவாங்க. நீ மோனோபோலியா மாறாங்க நினைக்கிறியா, ஒன்று நாங்கள் விட மாட்டோம். ஓகே, ரெகுலேட்டட் லார்ஜ் ஃபர்ம்ஸ். எதுவுமே இப்போ ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க, எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ அதில் எல்லாருமே லைக் ஒரு பிசினஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஒரு பிசினஸ் ஃபார்ம் ஆக போகும்போது இவங்க MRTP ஆக்ட் கீழே 1969 என்ன பண்ணுவாங்க, போட்டு சாவடிச்சிருவாங்க. ஸோ இட் aimed at firms with relatively large market power. So restrictions on licensing, capacity addition. டே ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸ் வச்சிருக்கா, நீ இன்னும் கொஞ்சம் உன்னோட கெபாசிட்டி அதிகப்படுத்தி நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா, அதுக்குமே உனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுருவாங்க. அண்ட் மெர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன், ஏதோ ஒரு 4 பிசினஸ் வந்து மெர்ஜர் ஆகணும்னு நினைச்சாங்கன்னா மோனோபோலி ஆக பாக்குறியா, அதுவும் விட மாட்டாங்க. ஸோ லைசன்சிங், கெபாசிட்டி அடிஷன், மெர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்விசிஷன் எல்லாத்துக்குமே இந்த MRTP ஆக்ட்ல போட்டு 1969ல சாகடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ பிக் ஹவுசஸ் வேர் கெப்ட் அவுட் ஆஃப் ஆல் பட் a few highly capital intensive sectors. ஓகே, ஸோ பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ண நினைச்சவங்க எல்லாருமே நான் இந்த போட்டிக்கு வரலப்பா, நான் இந்த கேமுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகுன்னு சொல்லி விலகிட்டாங்க. கிளியரா? ஸோ ரிசர்வேஷன் ஃபார் த ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டர் 1967. இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சின்ன சின்ன தொழில்கள்லாம் வளரணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டருக்கு ரிசர்வேஷன் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ தேர் ஐடியாலஜி வாஸ் குட்டா, பட் அது ஒரு கட்ட முடியும் தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும்.
government need to intervene only to some extent just to be an initiator, but beyond that வந்து பிரைவேட் அலோ பண்ணாத அவன் தான் வளர்ச்சி நோக்கி அடுத்தடுத்து வளர்ச்சி கொண்டு போவாங்க. ஏன்னா அங்கதான் இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கு. ஆனா கவர்மெண்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கா? அவங்க பண்றதுல ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ங்கிறாங்க, இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் வெல்த்ங்கிறாங்க. அது எப்படி மக்கள் ஏத்துப்பாங்க? நான் தான் அதிக உழைப்பு போடுறேன், எனக்கு தான் எல்லாமே வேணும்னு நினைப்பாங்களா இல்லையா? சோ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்மால் செக்டருக்கு ரிசர்வேஷன் வச்சாங்க. From 1967 many products were reserved for the small scale sector. The objective was promotion of small scale industries. இவங்களோட நோக்கம் என்ன? ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸை ப்ரொமோட் பண்ணணும். அதாவது காந்தியின் பிலோசபியை கொஞ்சம் அப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற மாதிரி அப்படியே அந்த ஒரு ட்ராக்ல வந்திருப்பாங்க. பட் அதை கரெக்டா இட் வாஸ் ஆர்கியூட் திஸ் வுட் என்கரேஜ் லேபர் இன்டென்சிவ் எக்கனாமிக் growth. எல்லாருமே கைத்தறி தொழில்கள் மாதிரி எல்லாருமே லேபர் இன்டென்சிவ் growth வர ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாத்துக்கும் இன்கம் வரும், கன்சம்ஷன் வரும், டிமாண்ட் வரும், மாற்றம் வரும்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஆல்சோ ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் டுவர்ட்ஸ் லோவர் வேஜ் ஏர்னர்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணாங்க? சம்பாதிக்கிற படத்துலேயே அவங்க கான்ட்ரிபியூட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வர வருமானத்துலையுமே அது என்ன பண்ண நினைச்சாங்க? லோவர் வேஜ் ஏர்னர்ஸ்க்கு ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. பட் வாட் இட் ஆக்சுவலி டிட் கேட்டீங்கன்னா இட் எக்ஸ்க்ளூடட் ஆல் பிக் ஃபர்ம்ஸ் from labor intensive industries. India could not compete in the world market for these products. So இப்போ large companies ஓகே என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க தானே ப்ராடக்ட்ஸ் மேஜரா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த கம்பெனிஸ்ல இருந்த லேபர் இன்டென்சிவ் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியே வந்துட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டர்ல போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இட் குட் நாட் compete in the world market for the ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ அப்போ பிக் மார்க்கெட்ல என்ன பண்ண முடியாது? அவங்கள்ட்ட லேபர்ஸ் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் அவங்களால எப்படி கம்பீட் பண்ண முடியும்? வேர்ல்டு மார்க்கெட்ல கம்பீட் பண்ண முடியல. ஸோ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லேபர் லாஸ் டிஸ்கரேஜ் லேபர் இன்டென்சிவ் யூனிட்ஸ் இந்த ஆர்கனைஸ்டு செக்டர். ஸோ இந்த ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ல இவங்க இந்த மாதிரி கம்பல்சரி இந்த மாதிரி லேபர் ஹவர்ஸ் ஆகட்டும், லேபர் மினிமம் வேஜஸ் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி லா கொண்டு வரனால என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு இந்த பிக் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ பெரிய பெரிய கம்பெனியில் அந்த லாஸை அவங்களால ஒபே பண்ண முடியல ஆர்கனைஸ்டு செக்டர்ல. பிகாஸ் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஆகும். பட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லாஸ் போடும்போது இவங்களுக்கு மினிமம் வேஜஸ் இவ்வளோ பே பண்ணுங்கிற பட்சத்தில் நீ மக்கள் நலனை கருதுன, ஆனால் வளர்ச்சியை கருதுனையான்னு கேட்டால் நீ நல்லதை அதாவது நலனை மட்டும் தான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கே தவிர வளர்ச்சிக்கான இடைய நீ ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்க. ஓகேவா? ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லேபர் லாஸ். ஓகே, நவ் the realization that followed, policymakers and industrialists increasingly saw that strict regime was counter productive. நீங்க இப்படி போட்ட ஸ்ட்ரிக்ட் regime என்ன ஆயிடுச்சு? கவுண்டர் ப்ரொடக்டிவா தான் இருக்கு. அதாவது ஆப்போசிட்டா தான் நடந்திருக்கு. most of the controls and regulations had not delivered. adequate incentives and openness were absent. இன்சென்டிவே இல்லடா. அது என்னடா adequate incentives? எதுவுமே இருக்காதுடா. so those two are the necessary conditions for sustained rapid growth. clear? so planning built the base, but licensing controls and a closed economy held growth to the ஹிந்து growth rate. growth to the ஹிந்து growth rate என்னன்னு சொல்றேன்னா மோசமான growth rate தான் ஹிந்து growth rate நீங்க நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் வருது the era of reforms. ஸோ ரீஃபார்ம்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு லிபரலைசேஷனுங்கிறது வருது. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றத்தை நோக்கி போகுது. கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் போலாமா? the era of reforms. ஸோ ஓகேடா. ஸோ the next era of reformஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு சேஞ்ச் இன் லா சிஸ்டம் தான் அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்னு சொல்றோம். இப்போ கவர்மெண்ட் கிராஜுவலாக என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம லிபரலைசேஷனுக்கான பிகினிங் பீரியடாக தான் இருந்திருக்கே தவிர டோட்டலாக லிபரலைசேஷனுங்கிற வரவே இல்லை. சின்ன ஒரு என்ன கொடுத்தாங்க? ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ அதான் ரிஃபார்ம்ஸ் பேஸ்ட் இருக்கு. அது யாருக்குமே தெரியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டைட்டன்ட் மானிட்டரி பாலிசிஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது கொஞ்சம் லிட்டிலாக ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அதான் the era of reforms. அப்போ தான் ஆரம்பிக்குதுங்கிறாங்க. ஓகே, சீட்ஸ் ஆஃப் early liberalization were sown in the 1980s, especially after 1985 அப்புறம் தான் அதை விதைக்கவே ஆரம்பிக்கிறாங்க. early 1980s efforts ran in different directions to restore it. tight monetary policies, physical moderation and a few structural reforms. ஓகேவா? 1981 to 89ல changing the thrust on inward oriented practices. என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டைட் மானிட்டரி பாலிசி, பிசிக்கல் மாடரேஷன், ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் இருந்தனால இப்போ என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க? 1981 to 89ங்கிற பீரியட்ல இன்வர்ட் ஓரியன்டட் பிராக்டிசஸ், அதாவது நம்ம மேலே அது செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் வில்லேஜஸ்னு சொல்லி பிகினிங்ல இருந்து பாத்தீங்களா அந்த காலகட்டத்தில் அதே மாதிரி நம்ம மேலே டிபெண்ட் ஆகிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்வர்ட் ஓரியன்டட் பிராக்டிசஸ் அப்பதான் விதைக்கிறாங்க. ரிஃபார்ம்ஸ் பை ஸ்டெல்த் என்னது? அதர் நேம் ஃபார் த ad hoc and not widely publicized nature. ஆனா யாருக்குமே வெளிப்படையா தெரிய வைக்கல நாங்க இந்த லிபரலைசேஷன்ங்கிறத நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் கொண்டு வரோம்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் டைட்டா இருந்த பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க so that எல்லாருமே பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. so not a comprehensive package like 1991, so centralized control stayed. அப்பயுமே centralized control இருந்துட்டே தான் இருந்திருக்கு. so the protectionist bias, okay, a higher growth rate in the 1980s is than in the previous 3 decades. இது ஆரம்பிக்கும் போதே அவங்க growth rate ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. so இந்த ரிஃபார்ம்ஸ் எப்ப இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு? 1980sல தான் அந்த விதைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா 1985 அப்புறம் தான் செழிப்பா இருந்திருக்கு. ஓகேவா? No, என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா the growth the 1980s delivered and where the reforms ran கேட்டீங்கன்னா 6th plan period 1980 to 85ல average annual GDP growth rate வந்து 5.7% போயிருக்கு. 7th plan periodல 5.8% போயிருக்கு. so areas that early reforms covered எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா 3 industry, trade, taxation. இத தான் அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. என்னடா அது? industry, trade, taxation. clear? alongside a policy of skillful exchange rate management. ஸ்கில்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மேனேஜ்மெண்ட். எதுக்கு? எக்ஸ்போர்ட்ஸை அப்பதானே நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் வாட் தி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் aimed at removing constraints on growth. இது மாதிரி நல்லா இல்ல பெருசா பேசுறாங்க, ஆனா பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, கொஞ்சம் லிட்டிலா தான் லிபரல் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் எ மோர் டைனமிக் இண்டஸ்ட்ரியல் என்வரான்மெண்ட். ஸோ கேட்கறதுல இந்த வார்த்தையெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பெருசா என்னமோ நம்மளுக்கு சுதந்திரமே கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அவங்க கொடுக்கல, கொஞ்சம் தான் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? நவ் வாட் த 11 இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த 1980s கேட்டீங்கன்னா delicensing in 1985 of
25 broad categories of industries later extended to many others. First initially 25 category business வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க delicensing பண்ணிருக்காங்க. Next broad banding. So broad banding is nothing but already நீ ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்கேன்னு வெச்சுக்கோ, நீ ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் தயார் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோ, அதுல இருந்து நீ வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட் நீ போகணும்னு நினைச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, அதுக்குமே லைசன்ஸ் வாங்கணும். சோ அதுக்குமே கொஞ்சம் லிபரலா பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. MRTP அசெட் லிமிட். சோ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க, அதோட அசெட் லிமிட் இவ்வளவு 50 கோடி 50 கோடி அதுக்கு மேல இருக்க கூடாது. அப்படி இருந்தா நீ மோனோபோலின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதையும் என்ன பண்ணாங்க, ரைஸ்டு from 20 crore to 100 crore in the 1985 to 86. So fewer firms qualified that relaxed licensing and capacity constraints on larger MRTP firms. Mod VAT is nothing but என்னது excess duties இருக்கும் பாத்தீங்களா, இந்த excess duties என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா let's say இன்புட்டா கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு. ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து தான் போட்ட இன்புட்லயே டாக்ஸ் கட்டுவான், ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்லயே டாக்ஸ் கட்டுவான், ரெண்டுத்துலயும் கட்டாத ஏதோ ஒரு இடத்துல கட்டுக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஃபீச்சருமே எனேபிள் பண்றாங்க. செபி செட்டப் நடக்குது. செபி என்னது, செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா, என்னது இதுக்கு கேபிட்டல் மார்க்கெட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ரெகுலேட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் OGL ஓபன் ஜெனரல் லிஸ்ட், நத்திங் பட் என்ன தெரியுமா, நம்மளுக்கு அதுல ஒரு சில சர்டன் கூட்ஸை லிஸ்ட் பண்ணாங்க. சோ தட் இந்த கேபிட்டல் கூட்ஸ்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தாராளமா நீங்க இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ். செவரல் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் were introduced and expanded. A realistic exchange rate. ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை முன்னாடி வந்து inappropriate இருந்தது, இவங்களே அப்ராப்ரியேட்டா ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை கொண்டு வர வைக்கிறாங்க. ஓகேவா, நத்திங் பட் நம்மளோட இந்தியன் கரன்சி வந்து அதை பார்த்து தானே வெளிநாட்டுக்காரன் நம்ம கண்ட்ரியில் சீப்பாக இருந்தால் தானே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவான். ஸோ அதுக்காக தான் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரியலிஸ்டிக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். பிரைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆன் சிமெண்ட் அலுமினியம் வேர் என்டையர்லி அபாலிஸ்ட். முடிஞ்சளவுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, மார்க்கெட் மெக்கானிசம் கீழே விட ஆரம்பிச்சாங்க. ருப்பி டிப்ரிசியேஷன். ஸோ about 30% on the real effective exchange rate basis from 1985 to 86, 89 to 90, 85 to 86, 89 to 90, a considerable change in official attitude. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வெரி சிம்பிள்டா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கம்மியாக காட்டினா தானே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் யூஎஸ் காரன் நம்ம நாட்டில் சீப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி வாங்க ஆரம்பிப்பான். ஸோ அதுக்காக தான். அண்ட் the budget for 1986 cut taxes further, liberalized imports and reduced the tariff. டாக்ஸை குறைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, இம்போர்ட்ஸை லிபரலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு தான் OGL சொல்லிட்டு ஓப்பன் ஜெனரல் லிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு few category of listed items வச்சு அதை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் without any restriction ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகேவா, ஸோ this is all about. But still why the growth was still prevented or thwarted? Thwarted is nothing but what? Prevented or held back. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா growth was thwarted by structural inadequacies and distortions. ஸோ நீங்க என்னதான் சொன்னாலுமே இது எப்படி இருக்குன்னா, முதல்ல நீங்க வந்து ரோட்ல பைக் போய்கிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ரெடியூஸ் யுவர் ஸ்பீட் லிமிட்னு சொன்னீங்க, அதாவது 40க்குள்ளே ஓட்டணும்னு. ஆனா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த லிமிட்டை நீங்க எடுத்துட்டீங்க. சரி, அதையும் தாண்டி நான் 40 கிலோமீட்டர் முன்னாடி போயிருந்தேன், இப்போ 100ல போலான்னு பார்த்தா 100ல போறவங்க ரோடே வசதியா இல்லை. ஸோ ரோடே இல்லைங்கிற பட்சத்தில் 100ல எப்படி போவேன் நீ? ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லிட்ட, ஸ்பீட் லிமிட் இல்லைன்ட்டு. ஆனால் அங்கே ரோடே நல்லா இல்லைடா. ஸோ என்னதான் நீங்க எனக்கு நீங்க எல்லாமே லிபரலைசேஷன் பேர்ல கொடுத்தாலுமே ஸ்ட்ரக்சரல் இன்அடிக்வேசிஸ் இருக்கு. அதாவது என்னது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்ல, எந்த ஒரு ரிசோர்ஸும் நம்மள்ட்ட இல்ல, எப்படி வளர முடியும்? என்னதான் இது எப்படி இருக்குன்னா கையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு இப்போ விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்க்கணும் என்ன பண்ணுவாங்க, அதுதான் பிரச்சனையாவே இருந்திருக்கு. பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஹிபிட்டட் பை கன்வால்யூட்டட் லைசன்சிங். கன்வால்யூட்டட் லைசன்சிங்னா காம்ப்ளிகேட்டட் லைசன்சிங் தான். வெரி சிம்பிள் தான். முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா டீல், அதாவது லைசன்சிங்ல பெரிய பிரச்சனை இல்லைனாங்க. ஆனா இப்போ பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போனான்னு வச்சுக்கோயே, நீ லைசன்சிங் அதாவது பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலே எக்ஸ்பான்ஷன் தான். பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாலே என்னது எக்ஸ்பான்ஷன் தான். ஆனா இப்போ பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போனாலே லைசன்சிங், பேப்பர் ஒர்க், அந்த ஒர்க், இந்த ஒர்க்னு சொல்லி காம்ப்ளிகேட் பண்ணி கடைசியில் அந்த இடத்துக்கு போறக்குள்ள எல்லாமே முடிஞ்சிடும். அவ்வளவு வெறுக்கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி சில விஷயங்கள் பப்ளிக் செக்டர் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆகட்டும், இல்ல டிஃபென்ஸ் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி சில ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும், இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பப்ளிக் செக்டர் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அண்ட் எக்ஸசிவ் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் பிளஸ் பிரைஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்ட்ரோல் அவங்களே எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸ்மால் ஸ்கேல் ரிசர்வேஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் டிஸ்கரேஜ்டு தி பிரைவேட் செக்டர் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங். சில விஷயங்களை ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டருக்கு நீ ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்ட, சில விஷயம் பப்ளிக் செக்டர் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுட்டு, அப்புறம் பிரைவேட் செக்டர் என்னதான் பண்ணுவான், பிரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சாலுமே அதுக்கு நீ கான்வல்யூட்டட் லைசன்சிங் வச்சிருக்க, அப்புறம் என்னதான் நடக்கும், எப்படா growth இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் led manufacturing and services blocked by inefficiency and controls, and then it signals massive and enjoying monopoly yet with very low returns on investment. அவங்களுக்கு இன்சென்டிவ்ஸே இருக்காது. என்னது, வெரி லோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரைஸ்டு பேரியர்ஸ் டு என்ட்ரி, டைவர்சிஃபிகேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். என்னதான் நான் அடுத்தடுத்து ப்ராடக்ட் போலாம்னு நினைச்சாலும் அதுக்கு லைசன்சிங் அகைன். ஸோ டாரிஃப்ஸ், குவாட்டாஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கெப்ட் ஃபாரின் குட்ஸ் அவுட். ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் காம்படிஷன் பேட் டு ப்ரொடெக்ட் டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நம்ம தான் இன்வெர்ட் ஓரியன்டட் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்றோம்ல, இப்போ எப்படி நம்ம வெளிநாட்டுக்காரன் விளையாடும் அதையும் விட மாட்டோம். ரூல்ஸ் மென்ட் டு ப்ரமோட் அண்ட் ரெகுலேட் பிகேம் மேஜர் ஹிண்ட்ரன்சஸ் டு, ரெகுலேட் பண்ணது மேஜர் ஹிண்ட்ரன்சஸ் டு ஒரு growthக்காகவே இருந்துச்சு. கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் all about what the consequences are, the policy ஏன் still thwarted, ஏன் நம்ம வந்து அப்பயும் வளரல அப்படிங்கிறது தான். கிளியரா? What the 1980s did achieve னு கேட்டிங்கன்னா, the reforms of the 1980s were limited in scope with no observable roadmap. So that is unlike the new economic policy in 1990 வந்து economic policy மாறல, இல்ல 1980s வருது. Even so they brought confidence to politicians and policy makers, confidence in the efficacy of policy changes for sustained economic growth. Policy makers came to hold that well-regulated competitive markets ensure growth and welfare. Government intervention need not always to be the standard and markets won't broad acceptance. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா,
ஸோ இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் எல்லாத்துலையும் பண்ணி மூக்க நினச்சிட்டே இருந்து நம்ம எல்லாமே பண்ணணும்னு நினச்சா அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது. நீங்கள் மார்க்கெட் கையில் விட்டு பாருங்க, அதே சரியாகும்னு சொல்லி தான் 1990s அப்புறம் அதான் 1980s அவங்க விதையை விளைக்கிறாங்க லிபரலைசேஷன். 1985 அப்புறம் தான் அது கொஞ்சம் இம்பாக்டாக வர ஆரம்பிக்குது. 1990 அப்புறம் அது நல்லாவே ஒரு மாற்றம் வருது. அது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் குறைச்சிக்கோங்க, மார்க்கெட் கையில் கொடுத்து பாருங்க, அவங்களே அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? பட் 1980s பெருசாக நம்ம எதுவும் அச்சீவ் பண்ணல. கிளியரா புரிஞ்சுதா? ஸோ த குவைட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த ஆனால் அப்போ தான் விதைக்கிறாங்க. ஓகே, த குவைட் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் த 1980s laid the foundation, the wider reforms of the 1990s were built on. அப்போ விதைக்கலாம் 1990ல நம்மளால அதை பெருசாக அதை எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறது என் பாயிண்ட். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் த எகனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் 1991 என்ன நினைச்சுக்கிறத பார்ப்போம். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் எகனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் 1991 என்ன நினைச்சு கேட்டீங்கன்னா the government Narasimha Rao government launched a bold set of economic reforms in 1991. 7 causes are அப்ப யார் இருந்தா Narasimha Rao தான். ஓகேவா? 7 causes are attributed to immediate need for such a drastic change. இமீடியட்டா பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. காரணம் கேட்டீங்கன்னா நம்மள்ட்ட பிரச்சனை ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. Physical initiatives of the 1980s pushed revenue expenditure past revenue receipts. நம்மள்ட்ட அந்த வருமானத்தோட நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. Physical deficit was hugely financed by domestic as well as external debt. நம்மள்ட்ட இந்த வருமானத்தை வச்சு நம்ம தீர்த்து கட்டிக்கிட்டோம். at the same time வெளியில இருந்து நம்ம கடன் வாங்கி நம்ம physical deficit அதிகமாயிடுச்சு. High current expenditure gave largely deficits and an adverse balance of payments. நம்மளோட balance of prime payment இன்னும் அதிகமாயிட்டே போச்சு. நெக்ஸ்ட் persistent deficits swelled public debt, so revenues went to only interest payments. நம்மள்ட்ட இருந்து நம்ம நாட்டுல இருந்து வந்த வருமானம் எல்லாமே வட்டி கட்டறதுக்கே சரியா போச்சு. ஆயில் பிரைசஸ் எல்லாம் அப்பதான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மறுபடியும் இன்னும் நமக்கு ஆயில் பிரைசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, நமக்கு என்ன சார் பிரச்சனை கேட்டீங்கன்னா நம்ம தான் அந்த கரன்சில தான் நம்ம கரன்சில பண்ண முடியும், வாங்க முடியும். ஆயில கண்டிப்பா கிடையாதுல. சோ அதர் கரன்சில வாங்கறதுனால அப்பயுமே ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் டச்ட் their lowest point, only $1.2 billion மட்டும் தான் நம்மள்ட்ட அந்த பீரியட்ல இருந்துச்சு. ஓகேவா? சோ ஃபாரின் ரிசர்வ்ஸ் மட்டும் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சு. அண்ட் மோர் ஓவர் that was barely sufficient for 2 weeks of imports and it triggered the reforms. 2 வாரத்துக்கான இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சக்தி தான் நம்மள்ட்ட திறந்தா அப்பொழுது இருந்துச்சு. Import restrictions to muster forex gave a reduction in industrial output. External borrowing from the International Monetary Fund became unavoidable. The IMF put forth stringent conditions on corrective policy before further drawings. நம்ம ஃபர்தரா இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்து செலவு பண்ணலாம்னு பார்த்தா அதுக்குமே நம்மளுக்கு கடன் வாங்கலாம்னு பார்த்தா அதுக்குமே எதுக்குமே யாருமே நம்மளே அலோவ் பண்ணல. நம்ம இன்னும் 2 வாரத்துக்கான இம்போர்ட் பண்றதுக்கான நம்மள்ட்ட கரன்சி மட்டும் தான் இருக்கு. A fragile political situation on top of the crisis made a crisis of confidence. இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருந்தனால நம்மளுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு, இமிடியேட்டா ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வர வேண்டியதா போயிடுச்சு. ஸோ அந்த ரிஃபார்ம்ஸ்ல why 1991 is called a paradigm shift னு கேட்டீங்கன்னா the nation had embraced the socialist model, the state playing an overriding role. ரொம்ப அதிகமாக பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, பிரைவேட்டே உள்ள விடல. So the government had a history of persistently intervening in the market. Lessons came from the Soviet collapse. So இதே தான் சோவியத் யூனியன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோஷியலிஸ்டிக் கண்ட்ரிக்கு பேர்ல. ஸோ அங்கே சோவியத் கொலாப்ஸ் ஆகுது. அண்ட் ஸ்பெக்டகுலர் சக்சஸ் ஆஃப் சைனா. சைனா வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான், கொஞ்சம் பிரைவேட்டா உள்ள விடும் போது தான் அவன் அடுத்த கடத்துக்கு வளர ஆரம்பிக்கிறான். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிரேட் லெசன்ஸ் ஆச்சு. Both were built on outward oriented policies. So the reforms moved the economy toward market orientation and external openness known as liberalization. மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஓப்பனா விடுவோம், எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ பண்ண விடுவோம். nothing but liberalization, privatization and globalization, a shift in economic philosophy. So the two objectives என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா reorientation, market friendly, macroeconomic stabilization, physical deficit குறைக்கணும். அது two classes of policy என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா stabilization measures, short term for inflation and adverse balance of payment. இதை நம்ம சரி பண்ணணும். Structural reform measures, long term and of continuing nature, they remove structural rigidities and bring in productivity and competitiveness. Structural rigidities என்னது, இந்த லைசன்ஸ் ராஜ், அதுக்கப்புறம் MRTP ஆக்ட், இதெல்லாமே அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, லிபரலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Next, listen. The economic reforms of 1991, the physical reforms, monetary and financial, capital markets, new industrial policy, trade policy reforms சொல்லிட்டு 5 வகையா அவங்க பிரிச்சாங்க. என்னது, physical, monetary and financial, capital markets, new industrial policy, trade policy reforms சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு 5 வகையா கொடுத்தாங்க. So the physical reforms, first பிசிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். என்னது, டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும், டாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகட்டும், சப்சிடிஸ் ஆகட்டும், டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகட்டும், பிரைவேட் செக்டர் ஆகட்டும், திஸ் ஆல் ரிலேட்டட் டு பிசிக்கல் ரிஃபார்ம்ஸ். ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் அது ரிலேட்டட் தான் எல்லாமே இங்கே இருக்கு. யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ் டா. என்னென்ன பண்ணாங்க, எது பண்ணாங்கிறது உனக்கு எல்லாமே இங்கே இன்டெப்த்தாக இருக்கும். ஓகே, நோ யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ். இஃப் யூ கீப் டிஸ்கசிங் ஆல் திஸ் டா, இது வந்து ஒரு ரெகுலர் கிளாஸாக மாதிரி நம்மளுக்கு இன்டெப்த்தாக எல்லாமே லைக் ஹிஸ்ட்ரி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். யூ கேன் ஜஸ்ட் சைமல்டேனியஸ்லி கோ த்ரூ. ஓகே, இப்போ நீ வீடியோ பார்த்துட்டு எனக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் அ செகண்ட் நீ பாஸ் பண்ணி இதை பார்த்துக்கலாம் என்னென்னு இருக்கிறதா. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்போ தான் செபி செட்டப் ஆகுது 1988. ஸ்டாச்சுரரி ரெகக்னிஷன் 1992, இண்டிபெண்டன்ட் ரெகுலேட்டர் ஆஃப் த கேபிட்டல் மார்க்கெட். கேபிட்டல் மார்க்கெட் இப்போ கவர்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்கல்ல, அதுக்கு பதிலாக செபிங்கிற ஒரு போர்டு இருக்கு, அவங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு செபிடா. எப்போ ரிஃபார்ம்ஸ் இன் capital markets. Next, new industrial policy நம்மளுக்கு கொண்டு வராங்க. எப்ப it was announced by the government on 24 July 1991 to substantially deregulate industry. The aim was growth of a more efficient competitive industrial economy. A series of reforms gave greater competitive stimulus to domestic industry. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி சில ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வராங்க. 10 ரிஃபார்ம்ஸ். ஓகேவா? நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசிங்கிற பேர்ல என்னது, ஸோ எண்ட் ஆஃப் லைசன்ஸ் ராஜ் தூக்கி போடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் எல்லாமே லைசன்சிங் கிடையாது. நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அதுக்கு நாங்கள் லெஸ் என்னது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான் வச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட், பப்ளிக் செக்டர் லிமிடெட். நாங்கள் ஒரு 8 செக்டர் மட்டும் தான் பப்ளிக் வச்சுக்கிறோம், மிச்சம் எல்லாமே நாங்கள் பிரைவேட் கொடுக்குறோம். ஓகேவா? அதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா
அகைன் ஃபர்தரா ஒரு 2 செக்டர் மட்டும் கவர்மெண்ட் போய் வச்சுக்கலாம். என்னது ரயில்வேவும் அட்டாமிக் எனர்ஜி மட்டும் கவர்மெண்ட் வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எம்ஆர்டிபி ஆக்ட் ரீஸ்ட்ரக்சர்டு. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் ஆகட்டும், அந்த எம்ஆர்டிபி ஆக்ட்ல என்ன பண்ணி அந்த நம்பர்ஸ்ல வச்சு லிமிடேஷன்ஸ் இருப்பாங்க, அதெல்லாம் ரிஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆன் மெர்ஜர் அமால்கமேஷன் அண்ட் டேக் ஓவர் were repealed. That ended pre-entry scrutiny of investment decision. It also removed prior approval for capacity expansion or diversification. நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களா, எல்லாத்துக்கும் தொட்ட 90க்குலாம் நாங்க அப்ரூவல் வைக்க மாட்டோம். ஸோ ஸ்மால் ஸ்கேல் டி ரிசர்வேஷன். மெனி கூட்ஸ் were de-reserved, enabling entry of large scale industries. எல்லாமே ஸ்மால் ஸ்கேல்ல விட்டு அவனுக்கு ரிசோர்சஸ் பத்தாது. அப்ப லார்ஜ் ஸ்கேல்ல இருக்க வந்தா தான் அதை என்ன பண்ண முடியும், வளர்க்க முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய நாங்க டி ரிசர்வ் பண்றாங்க, ஸ்மால் ஸ்கேலுக்கு அலோகேட் பண்ணத. பப்ளிக் செக்டர் மோனோபோலி ended. ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிபரலைஸ். ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கல் அப்ரூவல் சொல்லி கொண்டு வராங்க. அதுக்குமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சாங்க. அப் டு ஒன்லி 51%. ஓகே, FDI is prohibited in 4 sectors. இது ரீட்டைல் ட்ரேட், அட்டாமிக் எனர்ஜி, லாட்டரி கேம்பிளிங். இதுல FDI அலோ பண்ணவே இல்லை. ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அலோ பண்ணவே இல்லை. சில செக்டர்ஸ்ல மட்டும் தான் அப் டு 51%. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் லிபரலைஸ்டு. டாரிஃப் ரேட்ஸ் கட் பண்ணிட்டாங்க. ரூபி டிவால்யூட் அண்ட் மேட் கன்வெர்ட்டபிள் அண்ட் ஆல்சோ த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை த கவர்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆல் வேர் த 10 இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி. Just go through with this. Okay. Now, when foreign investment stands after the new industrial policy கேட்டீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேளுங்க. Is the sector on the prohibited list ன்னு கேட்டா ஓபன் prohibited இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ரீட்டைல் ட்ரேட், அட்டாமிக் எனர்ஜி, லாட்டரி பிசினஸ், பெட்டிங் அண்ட் கேம்பிளிங். ஆட்டோமேட்டிக்கல் அப்ரூவல் ரூட் up to 51% to begin with. up to 51% மட்டும் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். 100% on the automatic route for coal and coal mining. ஓகேவா? also for insurance intermediaries. இதுக்கு எல்லாமே ஓபன் தான் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, ட்ரேட் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கான்? குவான்டிடேட்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், அவுட்வர்ட் ஓரியன்டட் ரெஜிம். முன்னாடி வந்து நம்ம என்னது இன்வர்ட் ஓரியன்டட், நம்ம இப்போ அவுட்வர்ட் ஓரியன்டட். இம்போர்ட் லைசென்சிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் ரிமூவ்டு. அது எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் கண்டினியூட் அண்ட் இனிஷியேட்டட். எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ் ரிமூவ்டு ஃபார் காம்படிட்டிவ்னஸ். ஓகே, என்ன எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டிஸ் ரெடியூஸ் பண்றான், எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான். இம்போர்ட் லைசென்சிங் என்னது ப்ரொசீஜர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டான். அவுட்வர்ட் ஓரியன்டட் ரெஜிம் and then quantitative restrictions, nothing but dismantled both the ways. So how the exchange rate regime moved in 1991 and 93 கேட்டிங்கன்னா fixed rate in 1991 to devaluated to July 1991 and dual rate in March 1922 and unified and floating March 1933 and managed float till 1993 onwards. Okay வா? ஸோ இந்த ரீஃபார்ம் பேக்கேஜ் என்ன பண்ணிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா சென்ட்ரல் டைரக்ஷன்ல இருந்து ஸ்டெபிலைசேஷன்ல போய் ஸ்ட்ரக்சரல் ரீஃபார்மே கொடுத்து மார்க்கெட் ஓரியன்டேஷன்ஸ். ஓகேவா? பிரைவேட் கையில கொஞ்சமா கையில கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, நத்திங் வித் லிபரலைசேஷன். த 16 broad changes. ஓகேவா? ஸோ இந்த 16 broad changes நீங்க என்ன நடந்துச்சு A to Zங்கிறதுலாம் சும்மா நீங்க ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போனா போதும். ஐம் ஜஸ்ட் பிளேசிங் இட் ஹியர். நீங்க பாஸ் பண்ணி அந்த எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம். இது MCQ டெஸ்ட் பண்ணிப்பான். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஓகே, ஸோ என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக இங்கேயே கொடுத்துருக்கோம். நம்ம கீவேர்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நீங்க ஜஸ்ட் அதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தா போதும். ஓகேவா? நோ next, GDP growth rates. Okay, post 1991 reforms. So till 1991 turned a controlled economy market friendly through liberalization, privatization and globalization. இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு growth எப்படி இருந்துச்சுங்கறத நம்ம next one by one. ஓகேவா? இதுமே nothing டா. GDP growth rate is the most dependable measure of economic growth. The table and the graph இதெல்லாம் நமக்கு என்னென்ன எவ்வளவு நம்பர்ஸ்ங்கறத கொடுத்திருக்கான். இது எக்ஸாக்ட்டா கேட்பானான்னு கேட்டிங்களா, இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம நீத்தி ஆயோக் டாபிக் போவோம். அவங்க என்னென்ன ஆப்ஜெக்டிவ்னு பார்த்துட்டு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரண்ட் ஸ்டேட், அதாவது பிரைமரி செக்டர், செகண்டரி செக்டர், டெரிஷியரி செக்டர் என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். திஸ் சாப்டர் கெட்ஸ் ஃபினிஷ்ட். ஓகேவா? நம்ம அதுக்கடுத்து நம்ம MCQ ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். கிளியரா? ஸோ இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இந்தியன் எக்கனாமியில் இதுக்கடுத்து பார்க்க போகிறது எல்லாமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்தெந்த பிளான், எந்தெந்த இயர், எதுக்காகங்கிற மாதிரி தான் நிறைய. இது திஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் விச் செக்டர், பிரைமரியா, டெரிஷரியா, இந்த மாதிரி தான் நிறையா இருக்கும். டேட்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும். ஸோ வாட் ஐ ஹேவ் டிசைடட் இஸ், இதுக்கு உங்களுக்கு நவ் யூ காட் அ பேஸ் ஃபார் லைக் வாட் இஸ் இந்தியன் எக்கனாமி. அதாவது பாஸ்ட்ல நடந்த ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி தான் இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி நம்ம உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த லிபரலைசேஷன் முடி, இந்த பாலிசி, இந்த எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் 1991 முடி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தாலே போதும். ஸோ இதுக்கடுத்து இருக்கிறது எல்லாமே என்னென்ன பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க, என்னங்கிறது மட்டும் தான், அந்த டேட்டா மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இருக்க போகுது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, now we'll discuss this நீத்தி ஆயோக்டா. நீத்தி ஆயோக் எதுக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, முன்னாடி நம்மளுக்கு பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று இருந்துச்சு. கரெக்டாக இல்லையா? அதை ரிப்ளேஸ் பண்ணதான் நீத்தி ஆயோக். பட் ஆனால் பிளானிங் கமிஷன்லேயே நிறைய கையில் பவர் இருந்துச்சு. ஸோ ஓவர் 64 இயர்ஸ் இந்த பிளானிங் கமிஷன் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் சார் இந்த பிளானிங் கமிஷன் எதுக்கு? அதான் அந்த 5 இயர்ஸ் பிளான். அது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீத்தி ஆயோக், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த கமிட்டி வந்தனால முன்னாடி பிளானிங் கமிஷன் இருக்கும்போது அவங்கள்ட்டையாவது பணத்துல இருந்து எல்லா பவர் இருந்துச்சு. பட் நீத்தி ஆயோக் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஜஸ்ட் திங்க் டேங்க்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தொலைநோக்கு பார்வையாக இந்தியா என்ன வளர போகுதுங்கிறது மட்டும் தான் சிந்திக்க முடியுமே தவிர அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எல்லாமே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்ல தான் இருந்துச்சு. ஏன்? பணம் தேவைப்படல, அந்த பணம் எல்லாம் யார்ட்டு இருந்துச்சு? மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்ல தான் இருந்துச்சு. ஸோ நீத்தி ஆயோக்னால பெருசால ஒன்றும் பண்ண முடியல. பட் தே ஆர் ஹியர் ஃபார் த லைக் கமிட்டி. எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சஜஸ்ட் பண்றதுக்கு தான். அடுத்து என்ன பண்ணலாம், அடுத்து நம்ம எந்த இந்தியாவை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டு போகலாங்கிறதுக்காக தான். ஸோ இந்த நீத்தி ஆயோக்னு ஒரு போல்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்க. இந்த 1 January 2015 ஓகேவா? ஸோ இதுதான் அது ரிகார்டிங் டேட்டா தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த 13 ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகே லிஸ்டட் ஹியர்.
அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. அவங்க இனிஷியேட் பண்ணது கீ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லைஃப், நேஷனல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், ஷூன்ய கேம்பெயின் சொல்லிட்டு அது எல்லாமே ரிகார்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஜஸ்ட் நீங்க இது கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் லைக் நான் பண்ணாலுமே இந்த நாவல் ரீட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்தியன் எக்கனாமி ஆக்சுவலா. ஓகேவா? ஸோ வாட் ஐ டிசைடட் இஸ் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ வித் திஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆன் 1st January 2015 the apex policy making body was replaced. எது apex policy making எது பிளானிங் கமிஷனை ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. the replacement is the national institution for transforming இந்தியா ஆயோக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதி ஆயோக்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னடா? இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் பை ஆப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இதுல எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து ஒவ்வொரு செக்டர்லேருந்து வந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி த திங்க் டேங்க் அண்ட் டைரக்ஷனல் பாலிசி டைனமோ. பட் ஆனால் இதுல நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வீக்னஸ். நீதி லேக்ஸ் த பவர் டு பி தட் கவுண்டர்வெயிட் எ வாய்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்கள்ட்ட கையில் பணம் இருக்காது. பிகாஸ் நீதி ஹாஸ் அ லிமிடெட்